মানে Yeah, ঢুকতে না ঢুকতে I can hear about it's actually a studies good and thing for stuff. the day. মানে আমার jন্য এটা ভালো টপিক যদিও, like Yeah, same আমার here. I mean, এগুলো নিয়ে কথা I'm বলতে হয়, I'm but kind of this very is anxious about tomorrow. কি Very কালকে anxious to say the least. Yeah, না bhai. আমাদের I'm তো shit scared in a way. অনেকটা টাইম পাইছি আমরা to kind of reflect on the entire season, to think about মানে টেনশন We শুরুতে have, হচ্ছিল, like especially after we the West have, Ham game ended, but but our enough time entire পাইছি. season hinges on tomorrow's result, isn't it? Yes, it is. I mean, not going to আহ, talk about the Europa League. That's just a long, far-fetched thing. I mean, let's not talk about that. That happens in like a month. It finishes না সেটা next month, সেটা and then নিয়ে we তো don't have much বলতে চাই time না, to সেটা নিয়ে start বলতে চাই না, off বাট the Premier League. So, মানে ওয়াই মানে একদম ওটাকে হাইন্ডসাইটেও ফেলে দেওয়ার কিছু নাই. দ্য থিং mm, ইজ, সিন্স ওলে কেম ইন, ও তো বারবার বলতেই থাকে যে উই ট্রাইড টু ফাইট অন অল ফ্রন্টস. এরকম না যে উই yeah. পার্টিকুলারলি ফোকাসড অন সামথিং স্পেসিফিক এন্ড ওয়েন্ট ফর ইট অল আউট, বাকি সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিছি, ওরকম তো কিছু করে নাই. সো হি He did ওয়েন্ট অল not. আউট I mean, kind the of thing is, on all fronts, which is why আমরা মানে even till the lockdown began, আমরা বোধহয় we were we're farthest second. away from the top 4 race, Oh yeah, we were. but Huh. We were. আমরা কিন্তু We were ইউরোপা 14 লিগে points. ছিলাম, আমরা হ্যাঁ এফএ কাপে ছিলাম, we were already We in were 14 points behind. I a think we lot were of 14 things. হ্যাঁ, points 14 points behind behind Leicester. Leicester. হ্যাঁ, We were 14 points behind Leicester. Now চেলসির থেকে একটু কমই we're level ছিলাম, pegging. but Yeah. হ্যাঁ, Yeah. now we're on the same, we're actually a point ahead of Leicester. আমরা Oh yeah, yeah, right. We are actually a point above Leicester. I don't. The reason why I don't think about it is 8টা because I 9টা want গেমের United to win tomorrow. I don't really care about drawing or anything like that. আচ্ছা, আমি আর কি বলবো, আমার তো সবকিছুই আল্লাহর হচ্ছে, উপর। and which is why I don't mind যে এরকম একটা সিচুয়েশন আসছে. I'm actually happy that at least we don't have to depend on others আর কি. মানে আমরা আমাদের ডেস্টিনি নিজেরাই we can That's so create true. or break That's it, true. তাই না? Yeah. But there are other teams who are dependent on us in a way. হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই তো, লাইক চেলসি ফর ইনস্টেন্স, Definitely মানে dependent দে on us দে ক্যান্ট লুজ অ্যাট এনি in a way. কস্ট. ওদেরও আমাদের মতোই একই প্রেশার, যে ওরা যদি না জিতে দে আর নট কনফার্মড আ প্লেস আর কি. যদি ড্র করে বলা যায় না হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ Yeah, right. সামথিং এলস হ্যাপেন্স. বাট ওই তো আমরা যে একটা ইকুয়েশন দেখছো কিনা জানি না, ওই যে 9টা পসিবল আউটকামস আছে ফ্রম ম্যাচেস বিটুইন Yeah, দিস টু, just the just two way too matches. much. I mean, the only So thing, the only seven out of yeah, the 9 is in our favor. Just two favoring out of us. the Yeah, 9 যদি না হয়, যেখানে Chelsea wins and we and Leicester wins. can't Yeah, win, হ্যাঁ, or Leicester wins, ওই দুটার একটা সিচুয়েশন but যদি না হয় তাহলে it's fine. yeah, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালাম ভাই। আমাদের সাথে এখন আচ্ছা কে কে আছে আমি একটু বলে দেই। আমি শাহনুর, আই এম দি আর্সেনাল ফ্যান হিয়ার। আমার সাথে চ্যাম্পিয়ন্স কৌশিক পুত্তারও আছে, তৌসিফ ইজ চেলসি ফ্যান, অবভিয়াসলি আকিব ইজ a Man United fan, Parvez is also a Man United. Come on you পারভেজ ভাই, আরে Yeah, United. পারভেজ ভাই হচ্ছে আমি এখন জোর জবরদস্তি নতুন Wolves সদস্য। ঢুকাই দিছি হ্যাঁ, এখন, Wolves সমর্থক গোষ্ঠীর নতুন Wolves সদস্য। সমর্থক গোষ্ঠীর নিউ একদম। মেম্বার, জাস্ট ফর আ ডে. Pavel bhai, we necessarily Yeah. don't need Wolves' favor. Really don't. No, we Huh? don't. We don't. We আরে না না, আমি তাও মানে এত রাগঢাক রাখতেও চাই না. দ্য থিং ইজ আই ওয়ান্ট টু থিংস টু হ্যাপেন. বুঝলাম আমরা টপ ভাইকে 4 এ draw যাব, করতে চান না? উই ডোন্ট নিড ইট, সেটাও বুঝলাম. মানে আমরা হয়তো নিজেদের ওয়ার্ড থেকেই চলে যাচ্ছি, বাট হোয়াট আই অলসো নিড ইজ Wolves টু উইন. মানে সেটা আমাকে জানতে চাও না কেন আর কি. I get it. I get it. Why? Yeah. You don't. ভাই That's fine. That's completely শুনেন, fine. যদি Wolves জিতে He could. তাহলে he could- মানি হাইস্টটা আমি He জানি could না। hate Tottenham. That's one way of looking things. Yeah. He could easily hate Tottenham. He doesn't want Tottenham to win the Europa League. আরে ওইটা ব্যাপার না, Wolves যদি জিতে চেলসির সাথে তাহলে আমি মানি হাইস্ট জানি না, কিন্তু প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বড় প্লেয়ার হাইস্ট দেখি। ঠিক আছে, দুইটা স্টারের প্লেয়ারে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখার স্বপ্ন দেখেন। তো সবাইকে ইন্ট্রোডিউস করে দেয় এখন। সামি আছে ইজ দ্য বার্সা ফ্যান, রাফিদ ইজ দ্য আর্স রোমা ফ্যান। আর্স রোমাটা হচ্ছে আর্সেনালের Arsenal and Real Madrid. very very nice combo. Irene Dibbo আছে, hello everyone. The two teams in total, Ars and Roma in total have 13 FA Cups and 13 UCLs. Bah, what a choice. 13 UCL। ভাই আমি আর্সেনাল ফ্যান হলে তো
আমি আসলে স্বপ্নতেও আমি দেখতাম না যে একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 13টা তো দূরের কথা। 13 UCLs and 13 FA Cups. আমি রিয়াল মাদ্রিদ That's ফ্যান brilliant. ভাবতাম না আমি 13টা FA Cup জিতেছি। আচ্ছা, Nah, ভালোভাবে ডজ করছো। I have it's almost like it's the same like Ryan Giggs and Gerrard having 13 Nah. Premier League titles. আরে না রে ভাই, You get that? দিছে I don't know who won দিছে them দিছে all. ধ্বংস হয়ে গেছে না গো ব্যাক টু ইউর সেলিব্রেশন আর কি, ওই যে ছবি টবি দেখে ভাই। আমরা আরো সেলিব্রেট করো তাড়াতাড়ি। শুনেন, আপনারা এখন সবাই যদি হিস্ট্রি চ্যানেল হয়ে যান তাহলে কি চলে? আচ্ছা ব্রো, আমার তোমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন পোদ্দার, বলো bro। এই ট্রফি টফি হাত দিয়ে ফেলছে, ওর কি লাস্ট ম্যাচে কি টিম নামাবে নাকি মানে বাচ্চাদের নামাবে? লাস্ট ম্যাচে না আমি জেনুইনলি বাচ্চাদেরই দেখি। মানে প্রেস কনফারেন্স শুনছো বা দেখছো? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া মানে লাইন আপ নিয়ে কিছু বলছে? অ্যাকচুয়ালি নট রিয়েলি, বাট আই নো যে দুইটা প্লেয়ার অলরেডি চলে গেছে। কারা কারা? নট I মোহাম্মদ think সালাহ Lallana has joined Brighton, hasn't he? Most likely. Eventually, and It would be eventually a he good will. signing for Brighton. I don't really hate Lallana. He's a good player. I Nah, think he he can is bring a a lot good to player. Brighton. He is I a think he good can bring player. a lot to Brighton in the sense of creativity. He can bring a lot to Brighton. And he's almost like a sensible head that will help Yes, them in the he's- final third. And more than on the field, he will help some of the youngsters off the field. ব্রাইটনে কিন্তু টিম মানে কিছু কিছু প্লেয়ার আছে অনেক মানে পটেনশিয়াল আছে ভালো। আচ্ছা শানু ভাইয়া, মানে গতকালকে মানে পিএসডির হচ্ছে এমবাপ্পে হচ্ছে ইনজুর্ড হইছে, হ্যাঁ He's got তো মানে ইউসিএল এখন মানে পসিবিলিটি কত দেখতেছো পিএসডি মানে ইভেন বিটিং অ্যাটালান্টা? yeah, but they're not going to win against Atalanta anyway. RMC Sport বলতেছে it's just a bad sprain, not a ligament injury. Yeah, that's what I heard too. But I think Atalanta can beat PSG. I think they do have the team to beat PSG. Because they have been playing these friendly matches and winning 9-0. That doesn't really help. আচ্ছা, let's go through a few comments, guys. আমরা sure. comment করে then let's continue. I need Dibbo is a regular. Hi বলছে গোলাম রব্বানি has joined. Rushad Russell, hello everyone. Man United should sign Oli Pope. Golam He's actually a very good batsman. Yeah. I don't know how that happened. I don't know how that helps Manchester United. Because he's playing better at Old Trafford. Oh yeah, okay, yeah, oh yeah, that's true. Yeah, the game is going on. Then your team. ভাই Yeah. ওয়েস্ট হ্যামের সাথে কেমনে ড্র করো তোমরা? Yeah, ভাই ওইটার ব্যাপারে না মানে ওটার সাথে কেমনে হারো তোমরা? Said way too much. ভাই অ্যাথলেটিকোর সাথে আমরা জানা ছিল উলসের যে চান্স কত ইউরোপার? তো Mesut but he's still an Ozil fan in 2020. I know a lot of people who still are Mesut Ozil fan. There was this guy who thought Mesut Ozil was better than Luka Modric during the World Cup, and I couldn't believe it. Mesut Ozil was better than Lionel Messi. এরকম অনেকে আছে বিশ্বাস করে। Okay. ABS অনেক বলছে ভাই কয়েকদিন কই ছিলেন আপনারা মিসি ভাই? আরে খেলাই তো প্রায় শেষ ভাই। খেলা কালকে লাস্টে মানে আজকের ইনিশিয়েটিভটা টোটালি আকিবের ও আর কি। আর গতকাল আমি ঘুমাই গেছি। আচ্ছা আমি ভাবছি আপনি আকিব ভাইরে আপনি বলছেন, বুঝছেন? আমি না আজকে আজকে ফার্স্টে আমার আকিব লিংক পাঠাইছি। না আমিও তো আমাকে আকিব ভাই নক দিয়ে বলতেছে, তো আমি ভাবছি কি মনে হয় শানু ভাই আকিব ভাইরে বলছে যে মানে এরকম করবো আসো, তো আমি তো আচ্ছা ঠিক আছে। সব থেকে বেশি টেন্স তাহলে এখানে আজকে আকিব ভাই। Definitely, right? No doubt about it. I know that tomorrow's result has a huge bearing on our long-term success. শানু ভাই নরমালি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচের দিনই স্ট্রিম করে। ইমরান সামাদ ভাইয়ের একটা কোয়েশ্চেন আছে, এটা অ্যানসার দিদি। Who will get to play in the Europa League, Wolves or Spurs? Apparently, Wolves have a huge chance, but I think Tottenham has to better the result of Wolves to go through. On the other hand, Tottenham can still go through if
Chelsea win the FA Cup. So virtually all Tottenham fans are Chelsea fans nowadays. So Chelsea can help them out in either of these situations. They could beat Wolves tomorrow, and Spurs can win. And on the other hand, if this does not happen, they can beat Arsenal and let Spurs go through to the Europa League. I'll be very brutal here. Even if we lose the FA Cup final, we'll still be able to play in the Europa League, which is the preliminary thingy. We can still play the Europa League. Number one. Number two is that if we win the FA Cup and Spurs were to finish 7th, they don't go through. Yeah, they don't go through. So that I know. তোমাদের যদি if Arsenal has to go through, Chelsea has to seal top 4. Chelsea, no, they don't have to. They need to win the top 6, which they're obviously going to be in. মানে বুঝছি পোদ্দার, তোমার টিম চ্যাম্পিয়ন, তুমি অন্য কিছুর খবর রাখো না। রুল চেঞ্জ হইছে, রুল কি চেঞ্জ হইছে? আই থট টপ 4 এ থাকবে। এগুলি ছিল, এগুলি top 6. I can definitely say that বছরের মধ্যে 26 বছর এগুলি মুখস্থ করে বেড়াইতা যে আমরা ইউরোপাতে শেষ করতে পারবো, ইউসিএল এ শেষ তো করতে পারতেছি না, এগুলি ম্যাক্সিমাম টাইম মুখস্থ করতাম। লিভারপুল আর ইউসিএল হলো ম্যাচ মেড ইন হেভেন, ঠিক আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম রিয়াল মাদ্রিদ, ঠিক আছে। Why not Milan? সময় ফেরত আসবে। মিলান তো এখন লস কজ হইছে, মিলান তো লস কজ হয়ে গেছে। মিলান কামব্যাক করুক, done it over the years. I know they are the second highest. What about Bayern? Nothing is above Liverpool right now until they win one. You can say that, but Liverpool is not winning this time. So definitely, I understand. রিয়াল আছে কই 13-14টা ইউসিএল জিতে, আমি 10-এর পর গুনাও বন্ধ করে দিছি, কারণ আমি জানি যে ওরা পরের 3-4টা জিতবে। আর ইউসিএল 6টা মনে হয় জিতছে লিভারপুল, না? এটাই আমরা মানে রিয়াল এবং লিভারপুল একই কাতারে আমরা পাই। এটা হচ্ছে ওদের ইউসিএল জিতার গ্যাপ অনেকখানি হয়ে গেছিল। লাইক আমরা এই যে লাস্ট যেটা জিতছে 2013, তার আগে কিন্তু অনেক দিন পর জিতছে, 14 বছর। তো 9-7 ছিল গ্যাপ, দুই গ্যাপ ছিল। তার আগে যখন জিতছে লাইক তখন তো লাইক গার্ড মুলারের আমলে, ঠিক আছে, লাইক তাদের যে গ্যাপটা আর কি, মানে ম্যাচ মেড ইন হেভেন বলা যায় না, লিভারপুল বলা যায়, গার্ড মুলারের আমলে না, বুসকাসের আমলে। একটা টিমই বলা যায়, হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। Yeah, that's what I said. The same. আমি তো বলছি অ্যাপার্ট ফ্রম রিয়াল মাদ্রিদ মানে আউটলায়ার হয়ে গেছে। Yeah, but I think there should be one match made in heaven. You can't have two. I mean, you can have apart from Real Madrid. It's only Real Madrid. হ্যাঁ, এটা রিয়াল মাদ্রিদ আর কি, রিয়াল মাদ্রিদ obviously সিনোনিমাস যায় আর কি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সাথে। If you think about Champions League, then Real Madrid are the মানে pinnacle of the Mount Everest, যেটাকে বলে। Exactly, just like when you think of the FA Cup, Arsenal are the pinnacle of Mount Everest. ভাই বুঝছি মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ is a glorified event. When you think about the Premier League era, United is at the pinnacle. শানুর ভাই, বার্সেলোনা is at the top. শানুর ভাই, কাপের রং সিলভার হইলেই সবকিছু কি মানে মিলানো যায় বলেন? তোমরা আর্সেনাল 13টা FA কাপ জিতছে, ইউনাইটেড 13টা প্রিমিয়ার লিগ জিতছে। United তো 20 Premier Leagues. I would rather count that. I mean, ঠিক আছে ওটা হইলো, but ওখানে 13 and then Real Madrid has 13 UCLs. লিভারপুলের কি আছে এরকম 13 কি আছে লিভারপুলের? নেক্সট সিজন, আচ্ছা ধরে নাও নেক্সট দুই সিজনে যখন 2020 হয়ে যাবে, তখন আবার 13-2 ভাব মাইল। Providing you win the league. হ্যাঁ, providing Man City I don't feel that will be a big if, but hey, it's a if. না, স্টিল লিভারপুল আর স্টিল দ্য মানে ইংলিশ যে ক্লাবগুলো আছে তাদের মধ্যে টাইটেল জেতা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানে টাইটেল জেতা দল আর কি। দে হ্যাভেন্ট লস্ট দ্যাট রেকর্ড, এত টাইটেল রাউট যাওয়ার পরেও তারা কিন্তু হলো লাইক দে স্টিল হ্যাভ দ্যাট। Yeah, that's true. Yeah, and I actually don't hate Liverpool in a way, because they haven't won the Premier League title in 30 years. Imagine being a Liverpool fan. সবচেয়ে মজার কথা কি,
সবচেয়ে মজার কথা কি I actually can feel the sadness. How can I? কাহিনীটা কি কন্ট্রারি টু মোস্ট মানে ট্র্যাডিশনাল বিলিভ আই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট হেট ইউনাইটেড Okay. That's ভাই a nice স্যার এলেক্স ফার্গুসনের ডিগ্রি চাইলেও করা যায় না হ্যাঁ Yeah, how চেতা can থাকতে পারো Godfather. লিভারপুলের সবচেয়ে ভালো কাজ করছে হচ্ছে হলো ইউনাইটেডের দেখে কিছু শিখছে যেটা ইউনাইটেডের ইগোতে মানে মাসাজ করে দেওয়ার মতো না এজন্য প্যারা খাচ্ছে এজন্য দ্য ফরচুনস আর স্লোলি রিভাইভিং কনভারসেশন আর কি ওটা কিন্তু ইংল্যান্ডের সাথে যায় না লাইক লিভারপুল ম্যান ইউনাইটেডের ভালোবাসা মানে দুটা কিন্তু প্রচন্ড অপোজিট টাইপ না আমরা কিন্তু আমাদের ডাউনফল দেখে আর ইউনাইটেডের রাইজ দেখে রিয়েলাইজ হয়েছে যে না উই আর নো লঙ্গার অন টপ we have to do something now or else it will be too late in after few years এইটা হচ্ছে লাইক টিমের মধ্যে যে হেট্রেডটা আর কি ওটা কিন্তু লন্ডনে সবচেয়ে বেশি লাইক স্পেশালি যে আর্সেনাল সবচেয়ে বড় হেট্রেড তুমি দেখবা চেলসি I think Arsenal and Tottenham are like a huge সবচেয়ে even the Tottenham doesn't have anything in their trophy cabinet. সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রাইভালরি কি দেখবা জানো যে লিডস ইউনাইটেড উঠতেছে না ইউনাইটেডের সাথে লিডস এর রাইভালরি This could be a huge rivalry. I know about the rivalry. It's beyond football. It's beyond it is. I know about that. ভাই রাইভালরিটা বলতে পারেন ঠিক আছে লন্ডনে আর কি ইয়াতে মানে হোয়াইট হাউস গ্রাউন্ড থেকে মানে খুব কাছাকাছি একজন আমার একটা আত্মীয় থাকে তো লাইক হি ডেসক্রাইবড ইট লাইক দিস যে হচ্ছে যখন 80s এর আমলটা ছিল তখন আর্সেনালের যে আল্ট্রাস ছিল আল্ট্রাসটা লাইক লন্ডনের সবচেয়ে মানে আল্ট্রাস ছিল তারা ধরেন যে হাইবরিতে কেউ আসলেই ধরেন অন্য একটা জার্সি পরে একটা কেউ আসছে আপনি খুবই মানে ইনসিকিউর ফিল করবেন কারণ আপনাকে হঠাৎ করে দেখবেন কই থেকে একটা নিগ্রো এসে আপনাকে ধরে নিয়ে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলাই দেবে ঠিক আছে লাইক মানে যদি আপনার লন্ডন ডার্বি হয় এটা সবচেয়ে বেশি হইতো তো সেদিন মানে পুলিশ নাকি অনেক বেশি হলো মোতায়েন করা লাগতো লাইক আলট্রাসরা অনেক বেশি মানে ইয়া হইতো মানে আগ্রাসী হইতো আর কি let me talk about it even more ঠিক আছে পোদ্দার ভাই just imagine Jordan Henderson is your captain okay so suppose হ্যাঁ ভাই বলেন শানু ভাই before we forward the conversation just দেখি নতুন কয়েকজন আসছে আই থিং আমাদের সাথে অতুল is a regular Atul welcome to the show Safatul Islam is another new person hello Safatul hello আচ্ছা I guess knock এই কারজানি সেকেন্ড টাইম আওয়াজ হ্যাঁ it was Safatul I guess I think ও ভুলে ঢুকে পড়ছে could be হ্যাঁ কারণ আমাকে শামস মেসেজ দিয়ে বলতেছে যে স্টুডিও ফুল বলছে কেউ গেলে চালায় নাও I actually gave him the link as well দরকার আছে বিনোদনের জন্য শামস ভাইকে দরকার আছে শামস করোনা ভাইরাস ওকে আমরা কংগ্রাচুলেট করতে পারি আজকে হ্যাঁ ওর জন্য আসার সাথে সাথে সবাই ক্ল্যাপ দিয়ে উঠবো না ভাই আমি I will do the honor you guys আজকে জার্সি কিনছে yeah new jersey apparently looks nice on him jersey আচ্ছা একটা ভালো I have a question for everybody সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা ওয়েট আমরা আগে কমেন্ট করে নেই মাই ব্যাড অনেকগুলি কমেন্ট আসছে এবিএস অনেক হচ্ছে জোসে জিমিনেস টু চেলসি is that happening ওকে স্কাউটিং করতেছে ল্যাম্পার্ড देयर इज अ চান্স দেখা যাক এই ও কিন্তু ভালো মানে অস্থির একটা সাইনিং হতে পারে লাইক Jimenez cannot deliver the মানে প্রিমিয়ার লিগ আমার তাই মনে হয় আর কি এখনো আর কি মানে আমার মনে হয় না well as far as I've seen but he's always been someone who is very commanding and I think Chelsea needs a center back who's very commanding on the air off the ball and on the ball so I think it could be a good গিমেনেজের যে বিষয়টা আমার কাছে মনে হয়েছে আমার কাছে ও প্রিমিয়ার লিগে ফিট হবে কি হবে না সেটা তো পরের বিষয় বাট আই থিংক হি ইজ সামওয়ান লাইক আমি জানি না মানে বেশি বলা হয়ে যেতে পারে বাট আমার কাছে ওকে মনে হয়েছে যে ও যদি প্রিমিয়ার লিগে আসে হি উইল টার্ন ইনটু সামওয়ান লাইক ওতামেন্দি মানে ওর ফিজিকটা ভালো আছে as well as ওর একটু মানে মনে করেন হাইটটা একটু আমার কাছে ভালো লাগছে সো আসলে ট্রেন আপ করলে there is a chance আমার কাছে মনে হয় না খারাপ হবে চেলসিতে আসলে বাট যদি মানে অফ দা রেকর্ড বলি মানে
on an average player, not that kind of a like আসলেই যে একদম মনে করেন কাঁপায় দিবে, someone like VVD or anyone But you else. can have a So, VVD in the transfer market right now. You don't have a VVD. ওই yeah, চুপ সবাই চুপ Sounds like ভাই এই ভাই বরিস জনসন এনে ভাই ভিডিও যদি শো করা হইতো তাহলে একটা মানে ইয়া দিতাম, স্ট্যান্ডিং ভাই। এক্সিবিশন দিতাম। ভাই বরিস জনসন যে এনএচএস এর জন্য যে টালি দিছে না, হচ্ছে অনেক দামি টালি কিন্তু এটা। It's true, yeah. exactly. ভাই শামস ভাই আপনি একটা সোলজার ভাই, বুঝতে হবে। না ভাই আমি অনেক হোপ ছিলাম, আমি অনেক এই কয়েকদিন গেম করুন ম্যানেজার সিলেকশন একদম সেলফ আইসোলেশন গেম করুন ম্যানেজার। আলহামদুলিল্লাহ। Shams bhai, how are you now? আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে যে কোরবানি আগেই ভালো হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই এখন কি করতে হবে? এখনো বাসে এখনো প্রপারলি ডক্টর বলছে যে কোনো না হয়। মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে, আসলে একবার হয়ে গেছে তো এই জন্য ভয় লাগে। এখন হোপফুলি বাসায় থাকবো, রেস্ট নিবো, কোনো ইমার্জেন্সি কাজও নাই যে বেরোতে হবে, সো বের হবো না। Shams bhai, nothing is more important than your life. Just make sure you know that. Obviously, nothing is and আমার তো বাসায় বসে কাজ হচ্ছে, আমার তো অনলাইন ক্লাস সবকিছু তো বাসায় বসে হচ্ছে, তো আমার তো বাইরে যাওয়া লাগবে না নিজের মানে রোজগার। সো আমি তো বাসায় বসে মানে আঙ্কেল তোমরা তো এক ফ্যামিলি একসাথে তো থাকো না, রাইট? একসাথে থাকি, আমি আমার রুমে পুরোপুরি আইসোলেটেড, আব্বা মা অন্য রুমে। সো আজকে আসি আর কি। তো make sure Shams bhai, make sure you continue that. ঠিক আছে, মানে শামসের জন্য আরো কয়েকদিন থাকবো আমরা, মানে লেটস হোপ দ্যাট শামস তুমি যেহেতু রিকভার করছো ফুললি, which I was absolutely confident of, let's watch the FA Cup final আমরা কি ভিডিও কইরা, let's hope we also win it. ভিডিও করবা কেমনে? মানে কপিরাইট মানে ক্যামেরা অন করে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটা তো সমস্যা হবে না, জাস্ট ক্যামেরা অন করে এখানে দেখবেন। no sound. Yes Akib. হ্যাঁ ভাই, রাফিদ বলছি। শানুর ভাইয়া, both Tiani and Pereira to play in the final, মানে starting 11? হ্যাঁ না, I don't. No, Torreira should start. In fact, I'll tell you what. Last match, যতজন খেলছে, I expect none of the players that came in from the previous match. Like the changes, yeah. None of the changed players to play in the final. None of them did anything. আমি লিটারালি সিটির লাইনআপটা হুবহু নামাইতে চাই। সিটির লাইনআপটা, সিটি you can do that, huh? Yeah. Should be perfect. I think that could be our only option at the moment. আমাদের তো অপশন That should be the only option. না তো মুস্তাফিজ এর হোল্ডিং, কারণ মুস্তাফি তো খেলতে পারবে না। হ্যাঁ, কেন? What happened to Mustafi? Mustafi is injured. তাহলে তোমরা Holding is a like for like replacement. I don't think so, Jashesh. I think he's a like for like replacement for Holding, not for this season, but overall in the long term project of Arsenal. I think Arsenal takes him as a in the 2017 FA Cup final. ওটা যদি দেয় তাইলে Holding will do a fantastic job. আচ্ছা, I want to read a few comments and then কালকের ম্যাচের প্রিভিউ গুলি করে ফেলি। পোদ্দার ভাইকে জিজ্ঞেস করছে ইমরান সামাদ, হেন্ডো তো নিজেই লিভারপুলের বেস্ট প্লেয়ার না, সে কিভাবে লিগের বেস্ট প্লেয়ার হলো? হোয়াটস ইউর সে রিগার্ডিং দিস? মানে আপনারা কে বলছিলাম ওই কমেন্ট্রিতে আমরা রেটিং করছিলাম হেন্ডারসনকে, ঠিক আছে, যে হচ্ছে ফ্যান্টাসি প্রিমিয়ার লিগে তাকে 5.3 দেয়া কিনা হয়। সো বুঝতেই পারতেছেন যে সে বেস্ট প্লেয়ার হওয়ার যোগ্য কিনা, ঠিক আছে। ভাই আপনার মনে অনেক দুঃখ আছে, যেদিন খালা নেন ওদিন মানে গোল দেয়, আর যেদিন মানে নেয় ওদিন খালা গোল দেয়, আর যেদিন কেউ কাউরি নাও না ওইদিন ব্রাজিলিয়ান জোশিন গোল দেয়। আচ্ছা ভাই, আপনারা তো ফোকাস অন দ্য কোশ্চেন। তো লাইক ফ্যান্টাসি আর কি আছে, ঠিক আছে, গেম আছে, তো ওইখানে মডরিচের দাম জানেন? লাইক হলো ওই যে ব্যালন ড'র যে বছরে কি জিতলো আর কি, তো লাইক সেবার দাম জানেন ওর কত ছিল? 5.5 ছিল। কারণ হচ্ছে ও হলো কোনো ইয়া দেয় না, অ্যাসিস্ট দেয় না কোনো, মানে he is a deep lying midfielder, but he is just as important as anyone else.
মডরিচের মতো যে আমি তোমারে বলি ভাই, আপনারা কে বলছে যে হেন্ডারসন a bigger Modric fan than I am. Go ahead ভাই। হ্যাঁ পদর ভাই। হ্যাঁ, আপনারা কে বলছে হেন্ডো আমাদের বেস্ট প্লেয়ার না এই সিজনে? আমাদের এখানে এত রেডিমেড স্টার আছে, কিন্তু হেন্ডো না থাকলে ম্যাচ জিততেই পারে না। তো যে কেউ ফ্যানরাই দেখলেই বুঝতে পারে। ক্যাসিমিরো আর কি আমাদের যেরকম হলো ফরমেশন ক্রাম্বল করে ক্যাসিমিরো ছাড়া, কিন্তু ও কিন্তু গোলস বা দেয় না, ঠিক আছে? ফ্যান্টাসিতে আপনার দাম কখনোই বাড়বে না ওর, ঠিক আছে? ক্যাসিমিরোর দাম Why are we talking about fantasy? It's a proper game. They don't Klopp doesn't have to play fantasy. বললো ফ্যান্টাসির যে মানে দামগুলো আছে, আপনি দলে তাকে তো নিবেন যার হচ্ছে মানে গোলস এন্ড অ্যাসিস্ট দিবে আর কি, ঠিক আছে? ওরা তো আর কি talking about fantasy here. We're talking about ভাই আপনারা এটা সিরিয়াসলি নিয়ে নিছেন। পদ্মার ভাই আছে আরো সিরিয়াসলি। আমি সিরিয়াসলি কই নিছি? আরে ভাই তোমার সাথে তো মজা নিছি। কিন্তু পদ্মার ভাই একটা কোশ্চেন, মানে হেন্ডো ছাড়া was there no option? আমি বলি আমাদের মিডফিল্ডের আমি সিস্টেমটা বলি। আমাদের মিডফিল্ডে হচ্ছিল একজন, আমাদের তিনটাই হচ্ছিল বল উইনার, বুঝছেন? তো একজন নাই যে সাইড পাসও করতে পারে আবার ফরওয়ার্ড পাসও করতে পারে, এরকম মিডফিল্ডে যে দুইটা করতে পারে ওইটা নাই। আছে অক্সলেড চেম্বারলেন আছে, কিন্তু অক্সলেড চেম্বারলেন থাকলে সমস্যাটা কি হয়, ও তো লেফট উইং এ খেলালে কাজে দেয় না। হ্যাঁ, সো আর লেফট সিএম এ খেললে ও অ্যাটাক করে, রবার্টসন অ্যাটাক করে, তখন ডিফেন্সে শিল্ড পায় না। লিভারপুলে মিডফিল্ডের কাজটাই হলো এটা, মানে দেখলে মনে হয় 4-3-3 ফরমেশন, বাট আসলে খেলে হচ্ছে হলো 5-5 ফরমেশন, মানে 5-0-5 আর কি। হ্যাঁ 5-0-5 রাইট। উইং দিয়ে অ্যাটাক করে আর ওই তিনটা মিডফিল্ডার শিল্ড করে, they fall back, উইং করে। হ্যাঁ, they basically cover Henderson and Alexander-Arnold. That's the way Liverpool plays. এইজন্য আমরা এখন থিয়াগোরে, হ্যাঁ বলো, 5-0-5 ফরমেশনটা লাইক বেনিতেজের আমলে আপনারা ইউজ করতেন না? না 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 না, আমরা 4-5-1 এ লাইক বেনিতেজ আসলে এই 5-0-5 ফরমেশনটা কই থেকে পাইছে? আমাদের মাদ্রিদ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। 5-0-5 না, আমি বলি বেনিতেজ লিভারপুলে খেলায় তো 4-2-3-1 এ খেলায় ভাই, বা 4-4-2 তে খেলায়। Remember facts. That's what Rafa Benitez used to say. Facts. কে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিতেছে এমনি? Nah, it's not a background music. I mean, if you know about Rafa Benitez, he used to say facts. Oh, facts. আচ্ছা তাসিফ ভাই, তাসিফ ভাই আজকে ইন্টারনেট তো মনে করেন যে ওই মানে আমাদের নাকি হিউম্যানিটির লিংক আপ আছে, এটা নিয়ে তো প্রায় 20-25টা ভিডিও দেখলাম ভাই। তো এগুলা কি মানে ওইটা তো আমি ভাই, এটা তো আমাদের কোমানের সাথে লিংক, এটা তো মানে ইউটিউব হ্যাজ মেড শিওর উই হ্যাভ অলরেডি সাইনড ইট, ঠিক আছে? তো ভাই আপনাদের যখন when we were linked with Upamecano, এখনো যখন লিংক হই, Upamecanoর উইকিতে তো চেঞ্জ করে দেয় হি ইজ অ্যান আর্সেনাল প্লেয়ার। শুনো লিভারপুলের টাইটেল সেলিব্রেশনে যত ছবি আছে ইনস্টাগ্রামে সব এমবাপ্পে লাইভ করা, তার মানে কি এমবাপ্পে 2020 হয়ে গেছে নাকি? ভাই আপনি ওই কথা কইতেছেন, একটা রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান রে ডেভিড ডে গিয়ার মানে ট্রান্সফার ভেঙে গেছিল একটা হচ্ছে ফ্যাক্সের জন্য, ফ্যাক্স ভাই আমি মনে করি মানে দিকে আসে নাই, ঠিক আছে আমাদের। মানে আরেকটা কথা আর কি তাসিফ ভাই, যে আমাদের তো যে আমপাডু যে সে তো এখন লাইভজিগ আছে, তো ও কি আসবে নাকি না? মানে বুঝছেন একার কথা, আমপাডু লাইভজিগে আছে না? আমার কাছে মনে হচ্ছে চেলসি ইজ নাও ফোকাসিং অন, আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে ওরা টোটালি কাই হাভার্টস এর ডিলটার দিকে ফোকাসড হয়ে আছে। ওরা আগে এটা কমপ্লিট করে I know they should, but আপনার তো কেপাকে রিপ্লেস করতে হবে, কারে দিয়ে করবে? হ্যাঁ এখন there are so many things. এখন লিস্টে তো অনেক আছে, লিস্টে তো আপনার ওব্ল্যাক কে রাখছে, ওনানাকে রাখছে, পোপ কে রাখছে, তারপরে হচ্ছে আপনার যে শাকির কে রাখছে। আমি বলি তো আমি I'll be very honest, আমি লাস্ট ম্যাচে লিভারপুল আর চেলসির যে খেলাটা দেখছি এবং চেলসির মানে ল্যাম্পার্ড যে খেপাটা খেপছে লিভারপুলের বেঞ্চের উপরে গাইল্লা কিছু রাখে নাই, মানে ভেরি আনক্যারেক্টারিস্টিক। ইট অলসো ইজ আ স্টেটমেন্ট অফ ইন্টেন্ট যে নেক্সট সিজন তোদের একেবারে পোতায় দিমু আমি,
এবং সিজনে যে ভাই এখনো like সিডার that খাওয়া in a বাচ্চা। manager. হ্যাঁ আমার জোশ I লাগে, actually like that in a manager. আমার আসলে জোশ লাগে, মানে কম্পিটিটিভনেস থাকতো, ইভেন ক্লপও অ্যাপ্রিশিয়েট করতো। ওই নেক্সট মানে সিজনে দেখবা if you- যে একেবারে চেলসি ল্যাম্পার্ড অনেক আপসেট করবে। চেলসি জিতে কই ফিনিশ করে আই ডোন্ট নো, বাট বড় যত টিম আছে লিভারপুল, সিটি, প্রত্যেকটারে ওরা হারাবে, মিনিমাম একবার হারাবে। দে উইল টেক পয়েন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো ভাই আমি ওই যে প্রথম দিন যখন আসছিলাম, প্রথম দিনই আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমি বলছিলাম যে ল্যাম্পার্ড আসছে, ল্যাম্পার্ড আসার পরেই মানে যে প্রেসারটা দেয় আমরা ইউজুয়ালি যেটা দেখি, যেমন ধরেন মরিনহো, হ্যাঁ, বা ধরেন এই যে ক্লপ, ওরা আসার পরেই একটা মনে করেন নিজেদের যে একটা মানে দাপট আছে, সেই দাপটটা না মানে ক্লাবের ভেতরে দেখায়, ঠিক আছে, মানে সেটা প্লেয়ারদের প্রতি অ্যাটিটিউড দিয়ে হোক, কথা দিয়ে হোক, প্রেসে হোক দেখায়। বাট ল্যাম্পার্ড না মানে এটা দেখায় না, কজ ওর ক্যারিয়ারটাও না মাত্র স্টার্ট হইছে, মানে ডার্বি কাউন্টিতে ছিল, সেখান থেকে সে আসছে এখানে, সো ইটস আ ভেরি বিগ টার্ন ফর হিজ ক্যারিয়ার, কোচিং ক্যারিয়ার। সো একদম স্টার্টিং এ না ওভাবে করে দেখাইতে চায় না, যে কারণে আমি আপনাকে বলছিলাম যে সে হয়তো একটু প্লেয়ারদের সাথে একটু কুল কাম বইতে যাচ্ছে, যত দিন যাচ্ছে সে আস্তে আস্তে তত বাড়তেছে। যেমন এই যে এখন আপনি বললেন যে মানে লাস্ট ম্যাচে যে অ্যাগ্রেশনটা ল্যাম্পার্ডের কাছ থেকে আসছে, ইভেন প্রেস কনফারেন্সেও কিন্তু মানে ক্লপ ওই যে বলছিল একটা কথা, কি জানি একটা কথা বলছে, ওটার এগেইনস্টে আবার ল্যাম্পার্ড বলছে। সো দেয়ার আর থিংস দ্যাট আর গোইং টু বি চেঞ্জেস। আর মানে আমারও ওই অ্যাগ্রেশন, আমি তো ভাবছি তো যে মজা লাগছে ভাই, যে লাইক আমার তো ভাবছি মারামারি লাগাই দিবে ক্লপের সাথে। দ্যাট ওয়াজ না ওর কম্পিটিটিভনেসটা আমার জোশ লাগছে, মানে এরকম এই জন্য চেলসি আর আর্সেনাল আর অন্য ক্লাবের জিনিসটা কি, ওরা না মানে ওই অ্যাগ্রেশনটা আছে, ওরা যত বাজে খেলুক না কেন ক্রুশিয়াল ম্যাচে চেষ্টা করে যে মানে ফাইট ব্যাক দিতে। এই জিনিসটা দুইটা বিগ ডিফারেন্স, মানে চেলসি আর আর্সেনালে। এখন চেলসির কোনো গেম ম্যানেজমেন্ট নাই, মানে কেউ নাই যে গেমটাকে আর কি গুছিয়ে দিবে একদম মিডফিল্ডে বা ডিফেন্সে, আর কি এরকম একটা মানে ভয়েস লাগে, ওই যে যেটা বললা তোমাদের সব তো বাচ্চা কাচ্চা মিডফিল্ডে আর ডিফেন্সে, মিডফিল্ডে থাকলে আর কি তোমরা মিডফিল্ড ক্লিয়ার কথা বলো না, একটা স্ট্যাটস আছে, you guys are 16th in chance creation, 16 না মানে আমরা 15 কি, চান্স ক্রিয়েশন ইজ দ্য মোস্ট বুলশিট স্ট্যাট এভার। চান্স ক্রিয়েশন হচ্ছে যে আমি যদি ডি বক্সের মধ্যে ঢুকে আমি যদি একটা পাস দিই, ওইটাই চান্স ক্রিয়েশন হিসাবে ধরে। এটার জন্য ওজিলের সব ফ্যান বয় গুলো এখন ও চান্স ক্রিয়েশন, ইটস আ ভেরি বুলশিট স্ট্যাট। কিন্তু মানে আসল কথা হচ্ছে যে one side of a coin, হ্যাঁ, চান্স is right, ইটস আ ভেরি ডিসেপটিভ স্ট্যাট। মানে যারা এরকম স্ট্যাট ইউজ করে, মানে it doesn't actually reflect what's actually happening. But আমাদের it's very simple যে আমাদের আর চেলসির মধ্যে একটাই ডিফারেন্স, যে আমাদের ডিফেন্ডার গুলি বা মিডফিল্ডার গুলির মধ্যে কয়েকটা আছে ভোকাল, যেরকম জাকা, তারপর লুইস, এরা, তারপর ইভেন টিয়ারনি, দে আর অল ভোকাল। আমি চেলসি ডিফেন্সে ওইটা দেখি না যে এক্স্যাক্টলি গেম ম্যানেজ, ওইটা যদি পাওয়া যাবে। চেলসি হ্যাভ আ ভেরি ট্যালেন্টেড টিম, চেলসি হ্যাভ এটা এই কথাটাই বলি আমি, যে মানে চেলসি মোর ট্যালেন্টেড সাইড দেন লিভারপুল, বাট হোয়াট ট্যালেন্টেড স্কোয়াড on paper, yeah, they do. আমি তো বলছি যে 2 বছর লাগবে, 2 বছরের মধ্যে চেলসি আবার ফেরত চলে আসবে। 2 বছর কি ওরা কি দুইটা নেক্সট সিজনে পারবে না, নেক্সট সিজন পারবে না। গামিনেসকে জানতে চাচ্ছে, but they will comfortably be third next season, that's what I think. গামিনেসকে জানতে চাচ্ছে সিবি নিতে পারে, একটা ভালো লিডার টাইপের যদি সিবি নিতে পারে, প্রিমিয়ার লিগ থেকে নিক না কেন, মানে ভালো, মানে চেলসি অনেক অনেক ভালো করবে। আর একটা কিপার লাগবে চেলসি, এন্ড দে আর গুড টু গো। মানে ওই তো একটা তো গুছায় নিছে, এখন জাস্ট ডিফেন্সটাকে ঠিক করে ফেললেই, মানে ওইটাই আমি দেখতে চাই যে হোয়াট ল্যাম্পার্ড অ্যাকচুয়ালি ক্যান ডু। আচ্ছা, আমি কয়েকটা কমেন্টে আসতে চাই, উইভ গট আ ফিউ মোর কমেন্টস, সো পড়ে ফেলি। সাইদিফাস বলছে শামস ভাই কই, হাউ ইজ হি? শামস ভাই তো চলে আসছে, হি ইজ গুড নাও, হি ইজ অল রিকভার্ড।
he's COVID-19 negative. Maruf Hossain বলছে pray for Chelsea, কাল যে কি হবে, আরে অনেক টেনশনে আছে। রায়ান ফারুক বলছে না ভাই ভালোই হবে, টেনশনের কিছু নাই, টেনশনের কিছু নাই, জাস্ট খালি হচ্ছে অ্যাডমা ট্রায়ারে আটকাইতে হবে, ও যাতে উইং দিয়ে আইসা বলগুলা দিতে না পারে। হ্যালো বলেন তৌসিফ ভাই, মানে আমার মনে হয় যে উলভস বিটিং চেলসি এই জিনিসটা মানে মোর পসিবল দেন লেস্টার বিটিং ম্যান ইউ, মানে আমার যেরকম অবশ্যই। But you never know. I mean, anything can happen. I agree with Rafid ভাই। আমি অনেকগুলো প্লেয়ার মিসিং, অনেকগুলো প্লেয়ার এই সাথে খেলবে। আমি as a United fan বলবো, মানে it's probably out of context, but অনেক United fans actually want United to draw the game so that there is a chance for Chelsea to get out, but not get into the Champions League. For me, as a Manchester United fan, and as much as I despise Chelsea, I could not give two hoots about Chelsea. I want Manchester United to win tomorrow because it is going to show that we can win on a day where we don't have to win. That is going to be a testament of a would-be champion. Have to, because you have to win. You have to win. We don't have to win. We could draw and we could go through. A point is enough. A point is enough, but I want Manchester United to win because only then you guys will get 1 point. Yeah, sorry. Again, মানে আমি বলতেছি যে aim high, you are going to get the lowest. Play for a win, don't play for a draw. I am not talking. No. That's not the question. I want Ole to be in everyone's ears and be like, you have to go for the win. We cannot go for a draw, and I want Manchester United to win. I don't give a shit about whether Chelsea goes through, Chelsea doesn't. Manchester United have to win this. If we win this, we can at least as a manager, Ole can think he can win games where he doesn't have to. And this season, how often have we done that? We don't. We do the other thing. We should have beaten Southampton. We lost 2 points over there. We can't do that anymore. We are gonna go and win the game. I don't care about Chelsea. I don't care about Leicester or any mutual thing that they might have between. There are some people who are like, Harry Maguire is the former captain of Leicester, so they could have a talk and they could arrange a draw. Oh, enough of that shit. No, that's not happening. We're gonna go and we're gonna win. And for Ole, do not dare play a back five, because that is exactly what he does every time. He's content with a draw. So if he plays a back five, that is just the proof that Ole is going to do it. He cannot do that. Calma. Shanur bhai, to be honest, we have all night to do this, but এইখানে আমি জাস্ট একটু ছোট্ট করে দেখাতে চাইছি যে this guy he's not Kepa, he's way better than Kepa and cost 1/4 or 1/5 the amount that Kepa did. That is a lot of money. If you're talking about 1/4 of Kepa, that's still a lot of money. 20 league teams, 25th best league keeper. 25 million for so yeah, I think he's back. শানুর ভাই, কেপা ঠিক আছে, কেপা ফ্লপ করছে ঠিক আছে, কিন্তু দিন শেষে বুঝতে হবে চেলসি কিন্তু বিজনেস ভালোই করে, ঠিক আছে? চেলসি বিজনেস হিট এন্ড মিস ব্রো, চেলসি বিজনেস হিট এন্ড মিস, কারণ যে টিমটা আলভারো মোরাটারে এত টাকা দিয়ে কিনে, ওদের আসলে বিজনেস ভালো এক্স্যাক্টলি বলা কিন্তু চায় না। আর চেলসি মোরাটা অনেকটা ওভার হাইপ হয়ে গেছিল, তো ওইটা জন্য ওই যে মাদ্রিদের এগেইনস্টে আপনার গোলটা দিল, because he has the highest goals per minute. শুনেন হিগুইন হচ্ছে, শুনেন আমি একটা কথা বলি, মারিওস আপনার সারির, ঠিক আছে, সারির ফেভারিট স্ট্রাইকার হচ্ছে হিগুয়েন। নাপোলিতে যখন সারি ছিল তখন সে হিগুয়েন এর নিচে, সে যখন চেলসিতে আসছে সে নিয়ে আসছে, মানে তৌসিফ we know about that story, কিন্তু চেলসি যদি ভালো হতো তাইলে চেলসি wouldn't have to pay all that money to Antonio Conte after losing that lawsuit, ঠিক আছে? I understand চেলসি বল, ঠিক আছে, মোরাতা কিন্তু লাইক প্লেড রিয়েলি ওয়েল, মানে মাদ্রিদে যখন ছিল, এন্ড আমরা কিন্তু মাদ্রিদিস্তারাই বলতেছিলাম ঠিক আছে, কিন্তু জিদান বলছিল যে হি ইজ নট দ্য স্টার্টার রাইট নাও, ঠিক আছে, ও এখনো ওই পর্যায়ে যায় নাই, ওর হচ্ছে বেঞ্চ থেকে ইমপ্যাক্টটা যথেষ্ট আর কি। জিদান ওয়াজ রাইট, আমরা মানে আর কি আর ব্যাস জিদান অনেক চান্স দেয়নি এরকম। আচ্ছা তৌসিফ আউট করে লাইক
নিয়ে যাবে, বলেন। কিনে নিয়ে গিয়ে তাদের হলো ইয়া করবে, মেইন স্ট্রাইকার বানাবে, বাট দ্যাট ডিডন্ট হ্যাপেন। মানে মোরাতা হচ্ছে স্টেপ আপ করে নাই। এই ফার্স্ট হাফে আচ্ছা বলো তোমরা বলো তারপরে on Chelsea's hit and miss transfer that they have done, the thing is they do buy players that might not be worth it, that are overhyped, but the thing that I'll give Chelsea is they do sell them well as well. I mean, you're talking about Morata, they sold them well. I mean, most of the signings that are a flop at Chelsea somehow make sure that they do sell them well every time. 55 million for Morata. আকিব, That's just ludicrous. এখনো কিন্তু চেলসি বাতসুয়াই দেন বাকায়োকো এদের কাউকেই সেল করতে পারে না। ড্যানি ড্রিঙ্কওয়াটার, বাকায়োকো, এমারসন। Have we sold field? Look at the players we have sold. Once again. এই কার ফোন বাজে? একটা হলো মানে সাইনিং আমার কখনোই মানে মেক সেন্স করে না চেলসি, সেটা হচ্ছে ড্যানি ড্রিঙ্কওয়াটার। কেন কিনছে আমি কোনোভাবে বুঝি না। Danny Drinkwater was actually bought because they thought that they could, because you have Kante and they won the league together, so they would gel together as well. But it did not happen. It could only happen at Leicester, at a small club, not from Chelsea. অনেক সাইনিং সিজনে মানে ওরা খুব মানে ভালো ইয়া করতে পারছে, বোট কন্টেন্ট রেকর্ডে, মানে এইজন্য মনে হয় রেকর্ডে চান্স ছিল। চেলসি at the end of the day what David Luiz sold David Luiz and then they bought him for a lot of money as well. মানে ওইটাই ডেভিডকে লাস্টে কত 35 মিলিয়ন দিয়ে কিনছিল না অর সামথিং। চেলসি 35 अराउंड এরকম 40 এর মতো পড়ছিল মেবি। মানে চেলসির জিনিসটা কি যে ওদের সাইনিং প্রত্যেকটা এরকম প্রাইসের হয়, 40 50 এর নিচে হয় না মোটামুটি। And আবার ওরকম উপরেও যায় না, মানে বার the Kepa signing, they don't really go for the 180 million signing যেটা ইউনাইটেড does apparently. ইভেন সিটিও কিন্তু সেটা করে নাই, বাট সামনে হয়তো বা করা লাগতে পারে। লিগে একটা সামনে সিটি পাগলের মতো সাইন করে, পাগলের মতো। না, they have 150 million kitty to spend. সিটি I heard 300. Yeah, I heard 300. I heard what? Oh my god. Yeah, I don't really mind that. I mean, I would take City as champions next season. Acha, let's take a few more. Don't let Liverpool win the league. Obviously you would. Obviously, duh. Acha, Mohebul Hassan is asking, what about Vana Alves? He's highly rated goalkeeper from Brazil. What about him? Okay. হ্যাঁ, ও ছিল ইয়াতে খেলে, মানে এখন ইয়াতে আছে, মানে ও হলো পোর্টোর গোলকিপার আর কি, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে ও লোনে আছে হচ্ছে ইয়াতে পর্তুগিজ লিগের আরেকটা ক্লাব হচ্ছে ফামালিসাও। তো লাইক ফামালিসাও নিয়ে বলতে গেলে ওরা হচ্ছে এই সিজনে নিউলি প্রমোটেড ছিল, তো লাইক ওদের হলো রিলিগেশন ব্যাটল ছিল, বাট আনটিল হলো ওরা মানে হোর্হে মেন্ডেজের হলো ইয়াতে গেল, মানে কি বলবো এটাকে ছত্রছায়া। তো মানে হোর্হে মেন্ডেজ কিন্তু লাইক 68% মানে পর্তুগিজ ফুটবল কন্ট্রোল করে, এন্ড এই ফামালিসাওকে হচ্ছে ও অনেকটা কন্ট্রোল করে বলা যায় হোর্হে মেন্ডেজ। তো লাইক মেন্ডেজ যখন আসছিল তখন এই তারপরে হচ্ছে লাইক অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ থেকে 3টা প্লেয়ার নিয়ে গেছে, মানে নিউলি প্রমোটেড একটা পর্তুগিজ সাইড। তাহলে চিন্তা করেন হোর্হে মেন্ডেজ কতটাই করছে, মানে ওদের হেল্প করছে। এন্ড কারেন্টলি ওরা হচ্ছে মানে হাফ সিজনের বেশি পর্যন্ত ওরা টপ অফ দ্য টেবল ছিল, ফোর্থের উপরে। এন্ড হচ্ছে এখন কারেন্টলি ওরা ফোর্থে আছে, তো লাইক হয়তোবা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য পুশ করবে। যদি ওরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যদি মেক করতে পারে এত কম বাজেট নিয়ে, মানে ওদের বাজেট একদমই কম, যদি ওরা এটা মেক দ্যাট উড বি মিরাকল আর কি। মানে হাইলাইট হইতেছে না ওয়ার্ল্ড ফুটবলে, বাট এটা সত্যি সত্যি ওরা অনেক ভালো বাজেট। কোন ক্লাবের বাজেট কথা বলছো? হ্যাঁ, ফামালিসাও ভাই, ও আচ্ছা, ইট ইজ আ পর্তুগিজ লিগ। ওরা হচ্ছে এই সিজনের ফার্স্ট হলো ইয়া হয়েছে, মানে 25 বছর পরে অ্যাবসেন্স ছিল ওদের, 25 বছর মানে পর্তুগিজ প্রিমিয়ার ডিভিশন থেকে 25 বছর ওদের অ্যাবসেন্স ছিল, এন্ড ওরা ফার্স্ট প্রমোটেড হয়েছে। প্রমোটেড হওয়ার পর হোরে মেন্ডেজ ওদের হচ্ছে 31% শেয়ার কিনে নিয়েছে। কিনে নেওয়ার পরে এন্ড ও জানেনি, ঠিক আছে, লাইক হি ইজ দ্য মাস্টার মাইন্ড। তো ও পুরোপুরি ক্লাবটা পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিয়েছে লাইক। So are they winning the league? না, ওরা হচ্ছে হাফ সিজনের বেশি হলো টপ অফ টেবল ছিল, এন্ড কারেন্টলি ওরা ফোর্থে আছে। So they are not Montpellier. হ্যাঁ, they are not Montpellier. ওটা হইতে নাও পারে, বাট দ্যাটস দ্য থিং, মানে 25 বছরের অ্যাবসেন্সের পর লাইক it's a lot coming from the Champions League. তুমি কি উলফসের কথা বলছো?
একটু আমি না, 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 comment না, না। করবো। সৌমিকের সাদিক আব্দাল সাদিক একটা বুলশিট কমেন্ট করছে, they sold for 40 million and bought him back for 30 million, that's a Who's profit that? of 10 million, মানে ডেভিড লুইসের কথা বলতেছে, and then you also proceeded to sell David Luiz for 8 million, so do the math, you guys did not make a profit at the end of the day. No offense, I think David Luiz is one of the worst footballers ever. Ever. Just not a center back. I don't know what he is. He's not a center back. He's not a CDM. He's not a defender. He's not a right He's not a back. defender. Yeah, he probably He's not have a done defender. well he probably have done well at CDM, but it's way too rash to play CDM. I mean, he was basically CDM for the Germany game. And he played as a center back, but he was tackling in the CDM area. I mean, on the half stages of the pitch. মানে যে পজিশন সেন্সটা আর কি সিবির জন্য লাগে ওটা খুবই বাজে, লাইক ও ধরে রাখতে পারে না। এন্ড যে 7টা গোল খাইছিল ব্রাজিল যে হলো ম্যাচটাতে, জঘন্য ছিল ভাই, মানে ওই ম্যাচটা ওরা গোল খাইতেছে, ওরা লুইস ডিফেন্সেই নাই, প্রত্যেকটা গোল খাই ডিফেন্সে। Captain, I mean, what can you expect from a team where Luiz is the captain? 7-1 was okay. ভাই ওইদিন 10টা খাইতো, 10টা। There should have been more, that's what I said. দান্তে পুরোপুরি একদম মানে ক্লুলেস হয়ে চারদিকে খালি তাকায় ঘুরে দেখতেছে যে ক্রুজ মুলার আর নেপাল। Wow, that's really nice. ঠিক আছে, এটা যে মানে দেখতেছিল ওইদিন, মানে দান্তে ক্লুলেস ছিল পুরো ম্যাচে যে কি হইতেছে আসলে। লুইস চারদিকে ঘুরে বেড়াইতেছে, ঠিক আছে, রোম অ্যারাউন্ড করছে পুরো মাঠ। তৌফিক ভাই একটা জিনিস, ঠিক আছে, আরিয়ান মুকুল, I think he's from Nepal, so I think we have a worldwide fan base, which is really nice. Ariel Muku, he just commented, so glad to see you're listening. Maybe English মানে কথা হচ্ছে দেখে I guess কিছু বুঝে। Ankur John Gomez, statistics are overrated for me, they give you good ideas but hide the most important things. There were players like Zidane, Cruyff, Maldini where the stats failed to do justice to their impact in grace. কে বলছিল জানেন এটা? Rubaiyat Hussain. Statistics are one side of a coin. There is another side of a coin, which is quite important as well. That's what I believe. Some of them are very deceiving in a way. And they're like, you can't actually believe it, most of them, in a way, because as Shanur Bhai alluded to the fact that chances creation could be anything. I mean, could be inside the box where there is a player in front of you. It's not actually a chance creation in a way. Just goes to see, just created something. That's it. Yeah, there is a video on stats and how stats can be misleading. There are 10 stats in football that are often used inappropriately. Usually Ronaldo fans use করে এটা. They have this stat thing going for them, which is like I get it. মানে বলতো মাঠে দেখা যায়, মানে স্ট্যাপ তো রোনাল্ডো ফ্যান, মেসি ওজিল ফ্যানস অলসো ডু। I think it's a Real Madrid fan thing, I don't get it, but ওইটাই আর কি। So মানে I've seen that Tifo Football did a very nice video on stats and how they're often misled. I'll definitely look into it. Stats মিসলেড করে না, শুধুমাত্র মানে খুব কম আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে লিভারপুল ফুটবল ক্লাব। ওরা স্ট্যাট ইউজ করে, ডাটা ইউজ করে প্লেয়ার মেয়ার কিনে, সব ডাটা। মানে লিভারপুল এখন কিনে is what he wants to say. না আগে কিন্তু না এবার স্ট্যাটস এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স, বুঝছো? লিভারপুল যেটা করে যে ওরা হচ্ছে কিছু ডেটা আছে যেটা ওরা অ্যানালাইজ করে। ওটা ইনডেপথ ডেটা, এটা কিন্তু খুবই ইনডেপথ ডেটা। কি যে চান্স ক্রিয়েশন যে একটা বুলশিট স্ট্যাট, এইটা বোঝার জন্য কি লাগে? ইউ নিড ডেটা অ্যানালাইসিস। যে আমার কাছে নাম্বার আছে, অ্যানালাইজ করতে হবে, আই নিড টু হ্যাভ দ্য ব্রেইন টু অ্যানালাইজ ইট। দ্যাটস হোয়াটস ইম্পর্টেন্ট। স্ট্যাট তো সবাই পাবে, বাট আই নিড টু রিয়েলাইজ হোয়াটস ইম্পর্টেন্ট এন্ড হোয়াটস নট, হোয়াটস মিসলিডিং এন্ড হোয়াটস নট। ওই ডেটা অ্যানালাইসিস। পরের কমেন্টটা হচ্ছে ফিটনেস নিয়ে, ম্যানু প্লেয়ারদের, মানে ইউএল খেললে আর সিজন শুরু হলে
Rubaiyat Hossain, he's an Arsenal fan, looks like. So, yeah. Oh, Rubaiyat মনে হয় এর আগে আরেকটা খুব ভালো কমেন্ট করছিল। Arsenal also have 13 league titles, so মানে 13 FA Cup. I think Arsenal. I think Rubaiyat Bhaiya has another question as well. Ryan Farooq আরো বলছে যে সেন্ট্রাল গ্রিলিশ ছাড়া আর কারোর সাথে লিংক আছে? কোনো ডিফেন্ডারের সাথে লিংক তো দেখলাম না ইউনাইটেডের। No, there is one. I think there is this guy called Gabriel Malenese. So he's this. I think he's left-footed centre back who plays for Lille, and I kind of really like him. I have scouted him before myself, and I think he's one of those CBs that Ole would like, because he has said in a lot of press conferences that he's looking for a left-sided centre back who is like a ball-playing centre back. And the thing that I like about this Gabriel guy, that he's really young. He's worth about 22.5 million, and the most important thing about him is that he doesn't just pass the ball to his left back. Most of his passes are to his left winger, which is, I think, Bamba. Their left winger is Bamba, and their striker is obviously Osimhen. So he has created a lot of goals as well. And if you're talking about the defensive side, he's actually commanding both on and off the ball. He doesn't actually give strikers an inch, which is really nice to see. He's someone who is very. I think he's going to suit Manchester United well, and Harry Maguire could go to the right and he could just slot in. And as far as I know, Napoli and Everton are also linked, but I think if United really go for him, I think it could be the perfect signing for Manchester United, no doubt. I mean, I'm really happy with the fact that Manchester United are going for a player that they would probably not go for, because he's somewhat like an unknown commodity. So Manchester United normally don't do that, because we actually think that Manchester United scouts are not actually really that good. So I'm actually very happy with the fact that they have found this new guy on the block, because that's what Manchester United never do. They never sign this new guy of the block, and I think he would be perfect for Manchester United. Left centre back, he can pass the ball from the back. He's not just someone who gives it to left back. He just makes sure there are penetrative passes, there are progressive passes, which is fantastic for a left. So why not? I think he could be someone Manchester United should buy. They're linked to him, and Manchester United have been linked to a lot of players. I think this could come, if this comes to fruition, he could actually get into our first team straight away. So that's it, Farooq bhai, I think. Mohammad Tuhin বলছে Nuno or Lampard or Rodgers or Ole, who is the better tactician? Rank them 1 to 4. Poddar, what do you think? প্রশ্নটা তারই করা হয়েছে যার টিমের ম্যানেজার চ্যাম্পিয়ন করছে তার টিম রে। ব্রেকিং নিউজ, ম্যানচেস্টার সিটি sold Benjamin Mendy to Manchester United. Wow, my goodness. For 46 পয়সা. Oh my, কোথা থেকে ভাই? That's a joke. Yeah. But I mean, we can buy him for 46 paisa, since he's very good on Instagram. He could help us. Tuhin's question, I want to talk about this. Who is the better tactician? Amar kache personally, if you ask me, I personally feel like tactics er dik theke Nuno is probably the best of the three. The best. Of the three of Nuno. Of the four. We have four. And Ole, acha Ole ke gunaye dhori nai, sorry. So Ole honestly, what are his tactics? Ar Rodgers দেখাইছে যে ও একটা পার্টিকুলার সিস্টেমে খেলে, it's good মানে attractive football. Lampard সেটাই আর কি possession based একটা ফুটবল খেলে, very un-Chelsea like, ভালো, but Nuno is the best এই চারটার মধ্যে। আর ওলের জাস্ট মানে ওলের যে দামের টিম আছে, ওই দামের টিম দিয়ে আর কি ও অটো পাইলটে চালায় দেয়, ওলেজ অন দ্য হুইল, ওলেজ অন অটো পাইলট। সো I don't know, মানে he would be fourth, so it would be Nuno, Rodgers, Lampard and Ole. Lampard could overtake Rodgers with time, I guess. এখানে আর্টেটার নামটা ইনক্লুড করা উচিত ছিল, বাট তারপর but they think Arteta is a rookie, it's his first job, so probably did not include Arteta for that reason. Can't blame him. I feel like he's a good tactician. আমার কাছে মনে হয় যে ম্যাচ বরাবর he's very good. I mean, the thing that I really like about Arteta, that he knows about the other club and he also knows about his team's strengths, because if you see the Man City game, he opted for Maitland-Niles. I mean, he's
actually right-footed, but he played him on the left side, as a left wing back, so that he could counter the runs of Riyad Mahrez, which is actually stupendous in a way. I mean, I'll actually give him that. I mean, I don't think Ole would have done that. He doesn't have the tactical knowledge in that. Tactical না, ওলে না ম্যান ম্যানেজমেন্টটা নাই। আর নুনোর বেস জিনিসটা কি, উলসে ম্যানেজার তো খুব একটা ম্যান ম্যানেজমেন্ট না দেখাইলেও চলে, কারণ এই টিমটা ট্যাকটিক্যালি খেলতে হবে যদি মানে টিকতে হয়। আর নুনোর হচ্ছে ট্যাকটিক্যালি ভাই আমার নেট খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? ও হচ্ছে কিন্তু লাইক মানে 90s ডমিনেট করা ডেপোর্টিভো টিমের হচ্ছে গোলকিপার ছিল। তো লাইক ওই ডেপোর্টিভো টিমটার কি ছিল, ওরা হচ্ছে অ্যাডাপ্ট করে খেলতো। লাইক ওদের কোনো পার্টিকুলার স্টাইল ছিল না, ওরা হচ্ছে লাইক অন্য অপোজিশন যেভাবে খেলবে তাদের কাউন্টার ফুটবল খেলবে, ঠিক আছে? তো লাইক ওই টিমটার হচ্ছে একটা স্টাইল ছিল আর কি। তো লাইক ও ওইখান থেকে আর কি আমার যেমন হয় হি কনভার্টেড দ্যাট, মানে সেই নলেজ গুলো আর কি কাজে লাগাইছে এখন ম্যানেজারের ক্যারিয়ারে। আমার তাই মনে হয় আর কি দ্যাট ও বেটার ট্যাকটিশিয়ান অবভিয়াসলি, আমার তাই মনে হয়। But I could talk about one drawback of Nuno, if you guys would allow. That I believe whenever he plays his team, it's mostly they're making sure that they actually hold back most of their players and they hit them on the counter attack. This is what he does. I mean, if you see Nuno's record against the top 5, against the top 6, and against the bottom sides of the league, you would see that he has better results against the top 6 because he actually makes sure they attack. The top 6 would probably mostly attack, and then they go and hit them on the counter attacks. This is one of the drawbacks. I don't really like that in a manager because if you see him playing against a team who are like 18th, 19th, do they really get that success? No, they don't, because they can only play one form of football, that is counter attacking, and it doesn't work against the likes of Norwich and Bournemouth and Aston Villa and whatnot. So I think this is one of the drawbacks of it. মানে আমি বুঝছি তোমার কথাটা, ওটা হচ্ছিল ওর শিখতে হবে যে ছোট টিমদের সাথে কিভাবে হারাইতে হয় যদি কন্টিনিউয়াসলি বড় টিমরে হারায়। Because he just weathers the storm and then hit them on the counter attack. That's the reason why Wolves are between top 6 and bottom 6. They are the top of the average zone. They are the top of the average zone. এটা হচ্ছে এখনো ওই মেন্টালিটিটা যখন আসবে যে আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি বড় টিম হারাইতেছি, এরকম পজিশন পাইতেছি, তখন I think ওই মাইন্ডসেটটা ইমপ্রুভ হয়ে যায়। কারণ it's all about mindset. আমরা কেন নুনো এসপিরিতোকে আমরা কেন ওর এই কাউন্টার অ্যাটাকিং ব্যাপারটার জন্য ক্রিটিসাইজ করতেছি? আমাদের ওলে ডিড ইট দ্য এন্টায়ার সিজন and we are kind of like Wolves. আমরাও top 6 এর সাথেই করছি, we failed against, but the good thing I found about Ole is শানুর যে ব্যাপারটা বলছে about autopilot, I absolutely disagree to that. যে অটোপাইলটে ও টিম চালায়, অটোপাইলটে অনেক অন্যান্য ম্যানেজারের টিম চালায় এবং মানে এর চেয়েও মানে ভালো ভালো সিচুয়েশন গুলোকেও তারা নষ্ট করে দেয়, কোনো সমস্যা নাই। and then people are talking about giving Rodgers more of a credit than the other managers ওখানে লিস্টে, সেটা তো আমি absolutely disagree করি। but the Ole part which I found out is মানে autopilot না ঠিক, মানে he has a thing in his mind which he wants to play, and he I think stumbled upon the kind of personnel and the kind of formation and the kind of football he wants to play post the lockdown situation. Jokhon he had more or less his entire squad fit and he had Bruno in the team. So now what we can see is what he wants to play. Tar resources nai dekhe he had to go for other options. Kichu korar nai. মানে look at the other teams যাদের কথা নিয়ে এত ফ্লেয়ার, যাদের এত বিউটিফুল ফুটবল নিয়ে কথা বলতেছো, মানে they have resources to do that, and which is why or either they have it or তাদের ওভারঅল যা ছিল, ফর ইনস্ট্যান্স ল্যাম্পার্ডের যা ছিল, মানে হি হ্যাড কাইন্ড অফ লাইক আ শিট ডিফেন্স, সো হি অলরেডি হ্যাড টু মেক আপ হিজ মাইন্ড যে আমার তো খেলতে হলে আই হ্যাভ টু অ্যাটাক টিমস এন্ড ট্রাই টু গেট রেজাল্টস ইফ আই ওয়ান্ট টু, মানে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস টু ডিফেন্ড এন্ড গো ফর 1-0, মানে এটা আমার পক্ষে পসিবল না। সো হি হ্যাড টু রিসোর্ট টু দ্যাট, এন্ড দ্য কাইন্ড অফ বাইস দ্যাট হি ইজ ডুইং, মানে সাপোর্টিং হিজ ওয়ে অফ প্লে, যে আমি এটাকে আরো এনহ্যান্স করতেছি ইনস্টেড অফ গোয়িং for a lot of defenders. এখন না হয়তো প্যানিক করে এখন they have to go, কারণ তারা তো রিসেন্টলি মানে রীতিমতো ফ্লাড গেটস খুলে দিছে ফর গোল, সো দ্যাটস देयर থিং। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ট্যাকটিক্যালি
মানে মেবি ইট শুড বি জাজড বেসড অন মানে কি টিমস তারা পাইছে, কি কনটেক্সটে তারা খেলতেছিল, হোয়াট দ্য অপোনেন্টস মাইন্ডসেটস আর এন্ড হাউ দে ওয়েন্ট অন টু কাউন্টার দোজ সিচুয়েশন। সো সবকিছু মিলে আই ডোন্ট থিংক দেয়ার ইজ আ লট অফ ডিফারেন্স বিটুইন মানে যে কয়টা মানে ইয়ার কথা বলা হয়েছে, মানে এখানে যে কয়টা ম্যানেজার, নো ওয়ানস লিপস এন্ড বাউন্স অ্যাহেড অফ দ্য আদার উই সেন্স। আমার কাছে এক একজনের থেকে বেটার, এটা আমি এগ্রি করি। I've never personally seen like ওদের তো একেবারে পয়জন করে দিছে বাই সেইং যে ওদের ম্যান ম্যানেজমেন্ট খারাপ। দ্য অনলি থিং আই ফাউন্ড গুড অ্যাবাউট হিজ ম্যানেজারিয়াল স্ট্যাটাস, হিজ ম্যান ম্যানেজমেন্ট। তার ট্যাকটিক্স বাজে হইতে পারে, মানে অনেক ম্যাচে এসে অনেক ব্লান্ডার করছে, তার প্রেস কনফারেন্সে হি ইজ টু মাইল্ড, মানে লটস অফ কমপ্লেইন্টস এগেইনস্ট হিম, বাট তার ম্যান ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট থিং দ্যাট হি ডিড, হুইচ ইজ ওয়াই আমরা এতটুকু পর্যন্ত আসতে পারছি। অনেকগুলা গরু ছাগল এসে লাইনে নিয়ে আসছে, এন্ড অনেকগুলা ডেড উড এসে সুন্দর মতো সাইডলাইন করে দিছে। ম্যান, দিস ইজ নট পসিবল উইদাউট গুড ম্যান ম্যানেজমেন্ট। what about Pogba? What about Pogba? মানে আমারই তো কোশ্চেন, what about Pogba? পয়জন কিন্তু একটাই। What about Pogba? মানে Pogba, no, Pogba is not a right. Of course he has managed to. কি এখন কাহিনী করছে, মানে এই যে লাস্ট উইকে ও হাত তুলে ফেলছে টু সেভ হিজ ফেস, এটা ইউর পয়েন্টিং ইট আউট অ্যাজ সামথিং যেটা সে হচ্ছে গিয়ে মানে ইচ্ছা করে করতেছে, বা হি ইজ নট মাইন্ডফুল অ্যাবাউট হোয়াট হি ইজ ডুইং। আমার তো মনে হয় না। আই ফেল্ট অ্যাবসলিউটলি গ্রেট, মানে পোস্ট লকডাউন ওর ওভারঅল পারফরমেন্সেস ওয়ার অ্যাবসলিউটলি গ্রেট। I was pretty much satisfied with what he did. তাকে যে রোল দেওয়া হয়েছে, হি অ্যাকসেপ্টেড দ্য ফ্যাক্ট যে হি হ্যাজ টু বি at the base alongside Nemanja Matic instead of marauding forward every time, যেটা সে হয়তো আইডিয়ালি চাইছে, because he saw there's someone there doing a better job than him in Bruno Fernandes. So ওর অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার ভালো লাগছে। and then when he found the freedom of যখন টিমসরা মুভ অফ করতেছে, ও শিট ইউনাইটেড তো বল রাখতে পারতেছে, those teams যে the Bournemouths and the Sheffields even, যারা হচ্ছে গিয়ে মানে অন দা আদার সাইড চিন্তা করতো যে অন্য কিছু করবো, বাট ওয়েন দে রিয়েলাইজ যে ইউনাইটেড অ্যাটাকিং খেলতে যাচ্ছে, দে ওয়েন্ট ব্যাক, দে স্যাট ব্যাক, দে থট কিছু একটা করবো, এন্ড ইউনাইটেড অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটালাইজড অন দ্যাট। পগবা ক্যাপিটালাইজড অন দ্যাট। ঠিক আছে, তুমি লাস্ট তিনটা ম্যাচে যদি বলো দ্যাটস উইয়ার্ড, কারণ হচ্ছে অলরেডি আমরা টানা একই লাইন আপ 3 দিনের মানে গ্যাপ দিয়ে মানে একের পর এক ম্যাচ খেলায় যাচ্ছি, এন্ড উইচ অলসো অনেক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আসতে পারে এটার উপর, বাই সেইং যে হ্যাঁ ওয়াই ডিড ওলে নট মেক আ লট অফ চেঞ্জেস, ওয়াই ডিড হি নট রোটেট হিজ প্লেয়ার্স বেটার। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে উইদাউট সেইং টু দ্য বোর্ড যে উই হ্যাভ আ শিট সেকেন্ড স্ট্রিং, ওলে জাস্ট ট্রাইং টু প্রুভ আ পয়েন্ট যে মানে উই নিড প্লেয়ার্স মানে টু এনহ্যান্স আওয়ার স্কোয়াড, না হলে কিন্তু হচ্ছে না। বাট হি ওয়ন্ট বি এবল টু জাস্ট সে ডাইরেক্টলি মুখের উপর যে দেখো আমি চেঞ্জ করছি, হারছি। সো ও কিন্তু ইন আ ওয়ে এফএ কাপের ডিফিটটা ছাড়া রেজাল্টস খুব বেশি কম্প্রোমাইজও করে নাই। উইদাউট কম্প্রোমাইজিং আ লট অফ নেগেটিভ রেজাল্টস, হি স্টিল ট্রাইং টু প্রুভ আ পয়েন্ট যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি উই নিড কোয়ালিটি প্লেয়ার্স মানে ইন দ্য স্কোয়াড, যাতে আমি প্রপারলি রোটেট করতে পারি, এছাড়া আমি এই স্টাইলে খেলতে পারবো না। He's trying to keep up to his style of play, যেটা সে রিসেন্টলি ইনভেন্ট করে বের করার চেষ্টা করতেছে, the way they want to have this one pivot in Matic and then move ahead with the creativity of Bruno and Pogba and use the width through Rashford, make Martial a center forward which is maybe ideally not suited to but still getting the best output out of him. অনেক ভালো কাজই সে করছে আমার কাছে লাগছে। It's just they're overused and which is why মানে it has an impact on the kind of game that they're playing. তারপর আমি বলবো যে পোস্ট লকডাউন যতগুলো ম্যাচ খেলছি, মানে আমরা মাত্র একটা ম্যাচ হারছি, যেখানে অন্যান্য টিমগুলো কিন্তু গাদায় গাদায় ম্যাচ হারতেছে। সো why are people not looking at those? We are one of the most successful teams actually post lockdown situation. Just one defeat. মানে কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা না, মানে ওলে একটা জিনিস করছে, ওলে is in a better shape than last season. পুরা সিজনে সে কি বুলশিট করতেছিল, the season before that সে বুলশিট করতেছিল, সবকিছুর তুলনায় he's in the best situation right now. So nothing about Pogba actually. This is the most positive Pogba has been since he actually came to United. And Zlatan আর Pogba যে bromance ছিল ওটার পরে, this is the next situation where I find him the most happy. So I don't think it's a bad situation if United can keep up this tempo and get a few good players to be ready for next season. আচ্ছা, একটা জিনিস, একটা গুড নিউজ ব্রো, একটা গুড নিউজ সবার জন্য, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে নেক্সট সিজনে 5 ম্যান সাবস্টিটিউশন হচ্ছে না। ও মাই গডনেস, সেভড ম্যান, সেভড। প্রিমিয়ার লিগে হইলে ঠিক আছে আমরা সবাই সিজনটা দেখা বন্ধ করে দিতে হইব। আর না ভাই, প্রিমিয়ার লিগে তো হবে, প্রিমিয়ার লিগে বলছে না হবে, দে আর কনসিডারিং। না 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 না, প্রিমিয়ার লিগ কিছু বলে নাই। আমি কাহিনীটা আপনারে বলি, আপনি জানবেন। এটা
মানে ইন্টারন্যাশনাল মানে ফিফাতে আমি বলতে তো ফিফাতে এরা 5-man সাবস্টিটিউশন রুল এক্সটেন্ড করছে নেক্সট সিজন, কিন্তু it depends on each countries and each continent's representative to decide whether they would choose the new 5-man substitution or the existing 3-man substitution. অন্য কোনো ক্লাব এখনো কোনো ইনফরমেশন দেয়নি, বাট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কে এটা কনফার্ম নেক্সট সিজন থেকে 3টা সাবস্টিটিউশন। না মানে ভাইয়া মানে 5-man সাবস্টিটিউশন অনেক সময় একটা কাজ হয়ে যায়, মানে আমার আর্সেনাল লেস্টার সিটির ম্যাচ দেখে যেন মনে হইছে শোনো সিটি আর টু এন এক্সটেন্ট চেলসি ছাড়া কয়জন একসেপ্ট করবে 5-man সাবস্টিটিউশন? চেলসিও তো 5-man সাবস্টিটিউশন হইলে সব ভুগি সুগি ডিফেন্ডারে নামাইবো, কারণ নেক্সট সিজনে তো চেলসি অ্যাডভান্টেজ পাবে 5-man সাবস্টিটিউশন হইলে। সিটি আর চেলসি মানে খুব বেশ শুধু মানে প্রপার নিতে পারবে সিটি, কারণ বিকজ অফ देयर স্কোয়াড। কেন পদ্দার ভাই আপনাদের চেলসিও পারবে বিকজ আই থিংক চেলসির যে পরিমাণ প্লেয়ার মানে ওরা সবাই আমাদের এমনিও খেলাতে পারবে। আমি এতটুকু কনফিডেন্টলি বলতে পারবো রাইট নাও আমাদের ফার্স্ট 11 সবচেয়ে ভালো, বাট দ্যাটস জাস্ট ইট। সেটাই আনোর ভাই ওদিকে হচ্ছে সানচেজ গোল দিছে। আর পারভেজ ভাই লুকাকু ফার্স্ট হাফে গোল দিছে। পারভেজ ভাই এই অ্যাশলি ইয়াং কি এই অ্যাসিস্ট করছে দেখাচ্ছে না, আমরা লাইভ করে দেখতেছি তো আচ্ছা সানচেজকে কি নিয়ে আসবে নাকি নেক্সট সিজন মেনু নিয়ে আসবে লোন থেকে? না আনবে না, মানে প্ল্যান নাই আনার। ওরা ইন্টারকে মোটামুটি জোর করতেছে, ইন্টারকে গচায় দেওয়ার চেষ্টা করতেছে যে তোমরা প্লিজ নাও। স্যানচেজের গোল ভিক্টর মোজেস অ্যাসিস্ট করছে। ওরে বাবা রে বাবা, ওরে বাবা রে বাবা, ভিক্টর মোজেস ইন্টারে খেলে। কিন্তু ইয়াকে অনেক পছন্দ করে, আলেক্সিস সানচেজকে অনেক পছন্দ করে অ্যান্টোনিও কন্তে, সো হি অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টস মানে সেও বোর্ডকে প্রেসারাইজ করতেছে যে সানচেজকে রাখার জন্য। সো লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স देयर। দরকার হলে আরেকটা বছর লোনে নিব, ইউনাইটেড 60% স্যালারি দিবে। আরে লাইট ওই টিমটা ওদার পারভেজ ইন্টারের টিমটা এত বুইরাতে ভর্তি যে অ্যাশলি ইয়াং ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়াং देयर। ভাই ইউভেন্টাসটা কি মাঝখানে and he is 35 মাঝখানে শুনলাম পেরিসিচের সাথে নাকি সোয়াপ ডিল প্রপোজ করতে চায় ইন্টার, যে পেরিসিচকে দিয়ে দিবে ইউনাইটেডে। বলে শালা এই বাজে বাজে ডিলগুলো কেন ট্রাই করতেছে আমি বুঝলাম। আমি কয়েকটা কমেন্ট বলে তো জীবনও নিবে না। আমি মানে কয়েকটা কমেন্ট পড়ে নেই, দেন let's move forward. Safatul Islam বলছে Luis played exceptionally well in the match with City where he was good, but throughout the season he has not played well in my opinion. Imtiaz Hossain Asif, it's 2020 and Google still shows stats of goals and assists for a goalkeeper. Marv Mustaqim, David Silva is gonna play his last EPL match. Best ever Spanish player for EPL. Let's tribute well. Not the best ever Spanish. Very close. Who's the best ever? He's not the best ever Spanish player in the Premier League. কার কথা বলতেছিস? Output Fabregas a bit. Fuck that cunt. Mane ki? What the fuck? What has he ever done? He's won a few leagues. Like একটা league জিতছে with Chelsea, right? Look at the number of leagues Silva has won. আমি শানবার সাথে এগ্রি করি, মানে since he has left Arsenal মানে I have not seen him do any good. No, Fabregas hasn't even played long enough in the Premier League together. আর্সেনালে 6 বছর খেলছে, আর ডেভিড লুইস 10 বছর খেলছে। ডেভিড লুইস কই 10 বছর খেলছে? ডেভিড লুইস আমি বলি ফাব্রেগাস 2005 থেকে 4 থেকে 11 পর্যন্ত খেলছে, 7 বছর খেলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। আর চেলসিতে খেলছে কয় বছর? 14 এ আসছিল, 14 থেকে 19 5 বছর খেলছে, 4.5 বছর খেলছে। সো হি প্লেড ওভার আ ডেকেড। লিগ জিতছে কয়টা? একটা। ভাই তোমাগো টিম লুথা হইলে তো কিছু করার নেই। সিটি যখন লুথা ছিল তখনই তো ডেভিড সিলভা আসছিল সিটিতে। সিটি যখন হ্যাঁ, আমি তো ডেভিড সিলভারে তো বলছি মানে যদি কেউ আগাইতে পারে সিটি তখন আপরাইজিং এ ছিল, হ্যাঁ। সিটি যখন মানে একদম নতুন জার্নি শুরু করছে, সিলভা ওয়াজ দ্য ক্যাটালিস্ট। হ্যাঁ, সিলভা হচ্ছে গত এক ডেকেডের সবচেয়ে কনসিস্টেন্ট প্লেয়ার ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ। সিলভা মানে
Silva edges over Fabregas according to me. এটা কোনো মানে নেই, এটা কোনো ডিনাই নাই। There is no আর এই সিজনে তো 10টা অ্যাসিস্ট করছে। ক্লাব লেজেন্ড ডেভিড সিলভা ইজ আ ম্যানচেস্টার সিটি লেজেন্ড। সিটির যেখানে হাতে গোনা 5-6টা লেজেন্ড আছে ওর মধ্যে ডেভিড সিলভা ইজ ওয়ান অফ দ্য পিলার্স। আর ফ্যাব্রিগাস is not a legend in Barca. Lathaya বাইর করছে, he's not a legend in Arsenal. পালাই চলে গেছে because he thought Barca ওরে অনেক সুন্দর একটা ঘর দিবে, দেয় নাই। Then he got relegated to Chelsea. ঠিক আছে, চেলসি। আমি চেলসিতে রেলিগেটেড বলবো না ব্রো, দুটা লিগ সিজনে কিন্তু ওর ছিল। He didn't want him, he went to Chelsea. ঠিক আছে, ঝড়ে বকে একটা লিগ জিতে গেছে অ্যান্টোনিও কন্তে। দুটা লিগ মরিনো আন্ডারে জিতলো না, দুটা মরিন। আচ্ছা ফাইন, 15 জিতলো না, দুইটাই তো। হ্যাঁ জিতছে, আই ডোন্ট নো। আচ্ছা হ্যাঁ মরিনো থেকে জিতছে, মরিনো থেকে 14-15 আমার কথা হইতেছে যে হি ইজ নট আ চেলসি লেজেন্ড, ইজ হি? হি ইজ নট অ্যান আর্সেনাল লেজেন্ড ফর শিওর। হ্যাঁ, হি ইজ নট আ বার্সা লেজেন্ড। as a player or লিগ আছে কয়েকটা, বাট মানে how influential was he in that campaign for Chelsea? শোনো, Chelsea won the league, how influential was he? ভাই আমি তোমারে বল, কে ফাব্রেগাস? হ্যাঁ, চেলসি ফ্যান্সরা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো যে ইটস নট ডিফারেন্ট দ্যান দ্যাট অফ ডিয়েগো কস্তা। আচ্ছা ঝলক আছে তো, ঝলক কি মনে হয়? জি ভাই, ফ্যাব্রিগাস কি মানে আমি ওই যে ডেভিড সিলভা আর ফ্যাব্রিগাস এই কম্পারিজন করাই উচিত না, কারণ ডেভিড সিলভা হি হ্যাজ স্টিক টু এ ক্লাব, হি হ্যাজ প্রুভেন হিমসেলফ এন্ড হি ইজ নাও লিভিং মানে ইন হিজ কি বলা যায় প্রাইমই তো বলা যায় না, 34 ইয়ার্সে হচ্ছে তাই, কিন্তু গার্দিওলা প্রায় প্রতি ম্যাচে হচ্ছে তার স্কোয়াডে বা হচ্ছে রিজার্ভে বা হচ্ছে ইয়াতে রাখছে, তাই না? এমন না যে না ছুড়ে ফেলাই দিছে। ফ্যাব্রিগাসের ক্ষেত্রে যেটা বলছে, হ্যাঁ ফ্যাব্রিগাস মানে আন্ডার দ্য সেকেন্ড স্লট অফ মরিনো, ইয়েস হি ডিড গুড, হি এন্ড কস্তা হ্যাড এ গুড পার্টনারশিপ, বাট হইতেছে যে যদি বেস্ট এভার স্প্যানিশ প্লেয়ার ফর ইপিএল মানে একটা মানে কোশ্চেন করা হইছে, তো সেই ক্ষেত্রে ডেভিড সিলভা অবশ্যই ডেভিড সিলভা বহুত উপরে ফ্যাব্রিগাসের থেকে, অনেক আগানো। হ্যাঁ, যদিও সে অনেক আগানো। আর্সেনালকে নিয়ে কিছু, আরে ফ্যাব্রিগাস থেকে তো ভাই জাবি আলোনসো আর টরেসি আমি উপরে রাখি প্রিমিয়ার লিগে। হাউ ক্যান ইউ ফরগেট জাবি আলোনসো? জাবি আলোনসো হ্যাঁ ইমপ্যাক্ট অনেক ভালো ছিল। হ্যাঁ, জাবি আলোনসো ওয়াজ মানে বেস্ট এভার স্প্যানিশ প্লেয়ারে কে থাকবে জানো? ইভেন দো ভুলভাল করতেছে ডেভিড টেগা, এটা একটু বেশি হয়ে গেল না? ফর ইউনাইটেড হি ওয়াজ ইউনাইটেডস প্লেয়ার অফ দ্য সিজন, মানে টানা 3 বছর হইছিল, এন্ড ও যে কিপিং করতেছিল, হি ওয়াজ আরগুয়েবলি দ্য বেস্ট কিপার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। একটা সিজনে মনে হয় 18টা ক্লিন শিট ছিল প্রিমিয়ার লিগে, 10টা থেকে 18টা, মেবি 17-18 সিজনে। হ্যাঁ, মানে ডেগিয়াকে ইউ ক্যান্ট আন্ডাররেট হিম। আর ও স্যার অ্যালেক্সের সময় তবে ওই স্প্যানিয়ার্ডস আর প্লেইং ইন ইপিএল, এটাই অনেকটা বড় হওয়া উচিত, তাই না? কারণ স্প্যানিয়ার্ডস তো মুভ করতে চায় না ফ্রম দেয়ার মানে রিয়াল, বার্সা, আতলেটিকো, ভ্যালেন্সিয়া, সেভিয়া, এখান থেকে তো মুভ করতে চায় না, ঠিক আছে? ইভেন মানে অনেকে ওই যে ফ্যাব্রিগাস হচ্ছে সান্টি কাজোলা ওয়াজ গুড। খেয়াল করে দেখো যে এত বছর যে ডেভিড সিলভা আছে প্রিমিয়ার লিগে, ও ইংলিশও শিখে নাই মনে হয়, ও কোনো ইন্টারভিউ দেয় না ইংলিশে। ও আচ্ছা ঠিকই তো বলছো। আমি মানে কোন আগরতলার সাথে চকিরতলার সাথে তুলনা করছি। ফাব্রেগাসের থেকে তো ইভেন ফাব্রেগাসের থেকে তো ওয়ান মাটাই তো মানে আরো বড় চেলসি হি ওয়ান উইথ চেলসি, হি ওয়ান উইথ ইউনাইটেড, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে ইউনাইটেড কত চেলসি লেজেন্ড, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালিস্ট। তারপরে আপনাদের ইউনাইটেডের সাথে মানে ইউরোপা জিতছে, তো সেই ক্ষেত্রে হইতেছে যে হি হ্যাজ মোর ট্রফি। একটা ইউরোপা লিগও জিতছে মোস্ট প্রবলেম, শিওর না। হ্যাঁ ইউরোপা জিতছে, আর ইউনাইটেডের সাথে মনে হচ্ছে ইউরোপা লিগে জিতছে। ইউরোপা লিগ না ইউরোপা লিগ দুটো জিতছে, চেলসির সাথে একটা, ইউনাইটেডের সাথে একটা। আচ্ছা, আর কিছু সিলভারওয়্যার তো আছেই। তবে সিলভার ব্যাপারটা কি ভাই, সিলভা যখন শুরু করছে ক্যারিয়ারটা তখন ওর সাথে ছিল সঙ্গী হিসেবে ইয়াইয়া টরে আর মোস্ট প্রবাবলি ট্যাবেস ছিল। আর ওই সময় মানে মাত্র সিটি উঠতেছে, ওই সময় কোম্পানি ছিল, কি বলতে ওরে ওয়াট আ গোল কোম্পানি ছিল। মাই গুডনেস, পারভেজ ভাই আর লুকাকু, পারভেজ ভাই আচ্ছা এই পারভেজ ভাই কই গেল? আচ্ছা এই ভাই আপনার ফর্মার প্লেয়াররা যে গোল দিতেছে, লক্ষণ কিন্তু ভালো দেখতেছি না, ভালো দিচ্ছে না, ঠিক আছে? ইন্টার ম্যানু হলে আগা খাওয়া যাবে। 23 গোলস ইন 34 গেমস ভাই দেখেন নেক্সট ম্যাচে গোলস ইন দ্য লিগ ফর নেক্সট ম্যাচে ভাই
ভাই যে গোলটা দিছে লেফট সাইড থেকে কাটিং করে দুইজনকে তিনজনকে কাটায় তারপরে গোল দিছে লুকাকু। 16 রান আমরা 16 হাইলাইটে গোল দেখে দিছে নেব। ভাই নেক্সট ম্যাচে লেস্টারের সাথে বাই এনি চান্স আপনার ফ্রান্স মিস ফায়ার করলো, তখন তো লুকাকুর ভূত আপনার মাথায় এসে না, কোনো ভূত আমার মাথায় এসে, লুকাকুর ভূত অ্যাটলিস্ট মাথায় এসে হাজির হবে না। তবে লুকাকু আর স্যানচেজ আমি যদি যেটা মনে না, করি যে দুইটার একটাও না। এই যে তুমি যে পানি- একটু আগে পয়জনাস অ্যাপেলের কথা বলতেছিলে, এই দুইটাই পয়জনাস অ্যাপেল। সো পয়জন নিয়ে কেন আমরা লাফাবো? তোমরা তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে ভাই, যাবে। মানে শুনেন, মাথা খারাপ হবে। একটা কথা আছে, একটু হারাম অনেক আরাম। বিষ হারাম হইলেও কিন্তু অনেক আরাম। ইয়া কিন্তু মানে লুকাকু হ্যাড কিন্তু গুড ক্যারিয়ার ইন হিজ প্রিমিয়ার লিগ, মানে এভারটনের সাথে বলেন, ইউনাইটেডের সাথে ওভারঅল ইউনাইটেডের সাথে হি হ্যাড আ গুড ক্যারিয়ার। ও যখন ইউনাইটেডে ছিল ওই সিজনে তো ইউনাইটেডে টপ গোল স্কোরারই ছিল, প্রিমিয়ার লিগে 17টা গোল দিছে। I'll tell you what, তো Lukaku, সেটা তো বলতেছি না। Lukaku is a Premier League legend. Fabregas might not, but Lukaku is a Premier League legend. কেমনে হ্যাঁ ইস হ্যাঁ হ্যাঁ, Serious stats? Serious ভাই, stats? আরে এবার ফরওয়ার্ডদের এবার মধ্যে এবার 100 প্লাস এবার গোলস খুব কম মানুষ এবার দিছে। তো জায়গাটা ভালো খেলছে ভাই। one of বয়স them। কত? ভাই 100+ গোল তো নিকোলাস এনেলকারও আছে। ও কি না, প্রিমিয়ার লিগ না, লেজেন্ড নাকি? হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ভাই, ফাস্টেস্ট লুকাকু টু তো কোনো লিগ 100 টাইটেলই গোলস এই জিতে নাই। টাইপের ব্যাপার লুকাকু তো ছিল। কোনো লিগ টাইটেলই জিতে নাই। আরে লিগ টাইটেল হ্যাঁ। জিতে নেয় because he played in মানে smaller clubs. So United এ কয় বছর আরে ইউনাইটেড বাদ দাও, ও চেলসিতে খেলছে না। চেলসিতে খেলছে, he was okay. চেলসিতে তো হ্যাঁ, ওর বয়সে ওর যত গোল প্রিমিয়ার লিগে এবং ওর বয়সে ওভারঅল যত গোল আছে ওর লিগে মেসির হ্যাঁ। সাথে মানে comparison। মূল কথা, ও ছোট ম্যাচে বাপ, বড় ম্যাচে কাকু। সো ওর মানে হি শুড নট বি, মানে অন্য মানে যত স্কোর করুক না কেন টপ 10 নামে গন্ধেও থাকা উচিত। না না ভাই এটা কিন্তু ভুল বলেন বলতেছি না, পোদ্দার ভাই। বলতেছি আপনি যে আপনি Premier যদি League বেলজিয়াম legend আর হিসেবে জাপানের আমরা ম্যাচটা দেখেন, আপনি যদি বেলজিয়াম জাপানের ম্যাচটা দেখেন, কাউন্টারে যে গোলটা নাসির চার্লিস ওটা কিন্তু লাস্টেরটা হ্যাঁ ফাঁক করে দিছিল, হ্যাঁ ছেড়ে দিছিল। হি অলওয়েজ থিংকস অ্যাবাউট দ্য টিম ফার্স্ট, ঠিক আছে? ভাই লুকাকুর আমি বলি look at how prolific he is, ঠিক আছে? He's only what 26 or 27 now. 27 Career he's played 358 games already, ঠিক আছে? And in in his entire career he's played 457 সব মিলায়, সব অ্যাপিয়ারেন্স মিলায়, ও তো খেলছে 16 বছর বয়স থেকে। and he has scored 214 goals already. অলরেডি হ্যাঁ, তো এটা 500 হইতে কতক্ষণ লাগে? এবং মেজরিটি টাইমে প্রিমিয়ার লিগে ছিল। প্রিমিয়ার লিগে গোল স্কোর করা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট। আচ্ছা এটাও ঠিক, ও কিন্তু ব্রাজিলের সাথেও কিন্তু যে সেকেন্ড গোলটাতে কিন্তু ওর কন্ট্রিবিউশন ছিল। হি কেমনে অলওয়েজ থিংকস অ্যাবাউট দ্য টিম, ঠিক আছে? ইয়া ভাই এটা পারভেজ ভাই স্বীকার করবে। আমরা ভাই ব্রাজিলের ম্যাচটা মনে করেন না ভাই, অনেক কষ্ট লাগে ভাই, অনেক কষ্ট লাগে ভাই। লুকাকুর চিন্তা করুন ভাই। লুকাকুর তোমরা মানে যদি if you take out the 27 goals he scored this season and about মানে 40 more goals that he scored in the Belgian league, ঠিক আছে? বাকি সবই তো ওর মানে 150 উপর গোল প্রিমিয়ার লিগে। How many strikers have that? সেটাই তো বললাম, মানে হি ইজ প্রলিফিক, ও গোল দেয়। লুকাকু ইজ প্লেইং অ্যালংসাইড উইথ লাউটারো মার্টিনেজ, এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। প্লেইং অ্যালংসাইড লাউটারো এন্ড স্কোরিং 20+ গোলস ইজ নট ইজি, ঠিক আছে? রোনালদো কি ওটা করতে দিতেছে কাউকে? তাহলে ইউভেন্টাসের ওই স্ট্রাইকার গুলো তো একদম পুরো নেতায় পড়ছে, তাই না? আরে ফ্রম এই সিজনে ইন্টার মিলানের ও কত প্রলিফিক, 44 ম্যাচে ও 27টা গোল দিছে এই ম্যাচের আগে। দে আর অন্য লেভেলে, কন্টের আন্ডারে তো মেবি দে আর গোইং টু কাম মিলানের। আরে এরা কন্টে মানে কন্টে আবার পুরান প্লেয়ারের সাথে খেলতে পছন্দ করে। আচ্ছা সাইদ ইফাজ অবশ্য অন্তিককে জিজ্ঞেস করছে, অন্তিক তো নাই এখন। সেবায়োস টু সিটি রুমার দেখতেছি, ক্যান উই এক্সপেক্ট? মানে ভাই সাইদ ইফাজ সবাই ভাই সিটি কি মরার উপর ঘা ভাই, এমনিই প্লেয়ার নাই আবার এটাও নিয়ে যাইবো। আবার না কোনো আগে কইতেছি, সে ভাবতেছে যে সেবায়োসের জন্য 40-45 মিলিয়ন দিবে সিটিতে সেবায়োসের থেকে প্রত্যেকটা মিডফিল্ডার বেটার, পেপ যাই করুক মিডফিল্ডার নিয়ে মানে মিডফিল্ডে খয়রাতি প্লেয়ার কিনবে না, ডিফেন্সে হয়তো 100 মিলিয়ন দিয়ে ইরে কিনতে পারে, কিনতে পারে। স্প্যানিশ দেখে মনে হয় পেপের সাথে স্প্যানিশ প্লেয়ারদের সম্পর্ক ভালো। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাদ্রিদ বা আর্সেনাল, মানে যেই বললো মানে সবচেয়ে হাস্যকর হচ্ছে সেবায়োসের জন্য এই প্যান্ডেমিকের সময় রিয়াল মাদ্রিদ বলে 40 বা 45 মিলিয়ন পাবে, এর অর্ধেক পাবে।
সাইদি ফাজ মানে কি কত আশা না ভাই দরকার হইলে আমরা আরেক সিজন তাই না নাকি দরকার হইলে সেবায়সরে আমরা আরো এক সিজন লোনে রাখুন তাও মানে 20 মিলিয়নের তো বেশি তোমরা একটা কাজ করো তোমাদের তো অবা লেখা তো চলে যাচ্ছে এটা তো না অবা লেখা কেউ যাইতেছে না এইসব থেকে বাদ দিয়া ট্রেজার আর ডমিনিক সোলাঙ্কি দেন আমি একটা আল্লাহ ভাই আপনি ওই যে কাভানিরে না নিয়ে রাখেন ঠিক আছে ফ্রি এজেন্ট তো কাভানিরে খেলায় দিলেন আমি উইলিয়ান নেন ভাই নালে লিডস নিয়ে যাবো ভাই আমার এটা উইলিয়ান নাও এটা আমার সামনে কথাই বলা উচিত ছিল আরেকটা চেলসি রিটায়ারমেন্ট মানে চেলসি রিটায়ারি আর্সেনালে গেছে মানে পেনশন খাওয়ার জন্য উইলিয়ান বেশ ভালো না এটা তো শুরু হয়েছে উইলিয়াম গালাস থেকে উইলিয়াম গালাস এতটা বুইড়া ছিল না বাট মানে পেনশন খাওয়ার মতোই বয়স না গ্যালাস ভালো ছিল আমাদের জন্য যেটা বলতে হবে যে আমাদের যত যাই হোক না কেন সামনের এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে আমি একদম কাম আমার কোনো ওয়ারি নাই যে আর্সেনাল ঠিক ট্রান্সফার করবে না লাস্ট ট্রান্সফার উইন্ডো দেখার পর আমি অনেক কম এবং যাদের সাথে আমি দেখতেছি আর্সেনাল লিঙ্ক দ্য লাইকস অফ টমাস পার্টে দ্য লাইকস অফ ফিলিপ কোটিনহো রায়ান ফ্রেজার ডমিনিক সোলাঙ্কে লিংক নাই টিমু পুকির সাথে আমার লিংক জিনিসটা না ভাই আপনি লিডস থেকেও কিন্তু প্লেয়ার নিতে পারেন ওদের প্লেয়ার মিয়া জাহারে কিনতে পারো না আবার আইসো মানে পার্টেরে কিনতে আমাদের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লিংক যেটা একটা রাইট উইঙ্গার আছে ওর নাম হচ্ছে জোয়েলসন ফার্নান্ডেস ও মনে হয় 17 বছরই রাইট সাইডেড উইঙ্গার ওর সাথে আমরা লিঙ্কড সো এই ফার্নান্ডেসের লিঙ্কটা দিয়ে আমি কোয়াইট ইন্ট্রিগ যে মানে শানুর ভাই আপনাদের মানে যদি উইলিয়ানরে নেন ঠিক আছে তাহলে উইলিয়ান মার্টিনেলি তাহলে কম্বিনেশন কি হবে উইলিয়ান মার্টিনেলি আর লাকা না তাহলে উইলিয়ান তো রাইট সাইডে খেলে রাইট হ্যাঁ তাহলে রাইটে উইলিয়ান তবে মাঝখানে লাকা অতুলের বাসায় মনে হয় কুকুরদের মারামারি চলতেছে সেই লেভেলের ভাই এই এলাকায় একটা সমস্যা ভাই এই বিশেষ করে লকডাউনের পর থেকে তো দেখা যায় 8টা থেকে ডাকা শুরু করে তুমি কই কোন এলাকায় আছো এটা কোথায় এত ভাই মুগদা ভাই ও মাই গুডনেস অভয়ারণ্যকে ডাকা উচিত ওখানে এই আচ্ছা আমরা তো তোমাদের কি ডেয়ান লভরেন লাগবে আমরা কিন্তু বেচতেছি তোমাদের তো ডিফেন্ডার দরকার না আমি চেলসি লভরেন তো রাশিয়ায় চলে যাচ্ছে আমি লভরেন ইজ গোইং টু রাশিয়া যদি এন্ড দ্য বিগ ইফ যদি থিয়াগোরে কিনে আই এম নট জিংসিং ইট দিস টাইম হোপফুলি যদি থিয়াগোরে কিনে ওর 6 নাম্বার জার্সিটা দিবে জোস হবে ম্যান থিয়াগোরে কিনলে আমি আবার সেলুট দিব লিভারপুলকে আমরা কয়েকটা কমেন্ট মানে ইফ ইউ বাই উইলিয়ান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ফর্মে মানে টপ মানে অ্যাটাকারস কারা হবে আমি বলি আমাদের রাইট সাইডে তখন অপশন থাকবে হচ্ছে পেপে আর উইলিয়ান এখন যেটা রাইট সাইডে পেপে আর রিস নেলসনের লাইট থেকে বাইর করে দেওয়া উচিত আচ্ছা গেল এক মানে কত বড় কৃতজ্ঞ ছেলেটা যে গোলের জন্য মোমেন্টাম পাইছে যে না আর্সেনাল চামে দিয়ে হইলেও মানে বড় টিমে হারাইতে পারে মানে শুনো এই জন্য তোমাদের কপালে এই জন্য তোমাদের দিয়ে দাও আমাদের সালারে দিয়ে দাও আমি আজকে সালা না অক্সিজেনের অক্স তো আপনাদেরই এই জন্য তোমরা সালারে দিয়ে দাও নেলসনের চেয়ে বেশি লেকাজের ট্রেড করে দিছিল মানে এটা একটা মিসকনসেপ্ট এগুলি তো পদ্মার টক্সিসিটি ছড়ায় যাচ্ছে পদ্মার তো কেউ তো বল ঢুকাইতে হবে কেউ যদি না বল না ঢুকায় তাহলে তো একটা মানে গোলই হইতো না হইতো আমি বলি এইগুলি দিয়ে কোনো লাভ নাই আমাদের বাচ্চা কাচ্চার মধ্যে বেশ কয়েকটা আপ ফর সেল তার মধ্যে তো গুয়েন্ডোজি 1 নাম্বার গুয়েন্ডোজিরে ভালো পয়সায় বিক্রি করা যাবে এবং টমাস পার্টে আসবে এটা মোটামুটি আমি শিওর I just want NKT out of the club আরেকটা হ্যাঁ
এই এনকেটিয়া রিস নেলসন এগুলিরে খেদায় বাইর করে দেওয়া যাবে, সমস্যা নাই। গুয়েন্ডোজিও যাবে। আমাদের পেপে হচ্ছে রাইট সাইডে, তাহলে সেন্টারে কে? হ্যাঁ আমি বলি রাইট সাইডে উইলিয়ান পেপে, সেন্টার ফরওয়ার্ডে অপশন হচ্ছে অবভিয়াসলি লাকাজেট, অবামেয়াং আছে, আর এনকেটিয়ার যদি লাইটকে না বাই করতে পারি তাহলে এনকেটিয়া আছে। আচ্ছা লেফট সাইডে হচ্ছে আমাদের সাকা মার্টিনেলি অপশন, ঠিক আছে, আর অবামেয়াং। সো আমাদের পজিশনে মানে মোটামুটি এখন এনাফ থাকে। উইলিয়ান কি মানে লিংকটা হইছে আপনাদের সাথে নাকি? ও তার সাথে বাড়াইতেছে না, মানে উইলিয়ানের সাথে আপনাদের লিংকটা হইছে নাকি না এমনি আমরা? হ্যাঁ উইলিয়ানের সাথে মানে সবচেয়ে বেশি চান্স উইলিয়ানকে পাওয়ার আমাদের, বিকজ উইলিয়ান তো লন্ডনে থাকতে চায়, সো আর পেনশন পাইতে চায় তো। আর উইলিয়ান কিন্তু খারাপ খেলতেছে না ভাই, ঠিক আছে, ভালোই খেলতেছে, আর চেলসিতে খেলবে আর আর্সেনালে খেলবে। না উইলিয়ান ফ্যান্টাস্টিক খেলবে, এবং আমার যেটা ধারণা যে পেপের তো একজন লাগবে কম্পিটিশন, সো গেট দ্য বেস্ট আউট অফ পেপে। ওর পজিশন আরেকটা উইলিয়ান রে খেলাইলে পেপেরে বৈশা বেঞ্চে বসায় থাকতে হইব, আর মার্কডায় প্রতি বছরে 16 মিলিয়ন দিতে হইব। আমি তোরে বছরে 16 মিলিয়ন দিতেছি সোফায় পাছায় রাখে বসার জন্য। মানে বেসিক্যালি পোদ্দারের এখনো চলে, ঠিক আছে, না পোদ্দারের পরে সিলভার ওয়্যারের জন্য দেখবেন যে পরে সব সিলভার ওয়্যার তারাই নিয়ে নিছে, ঠিক আছে। এখন পোদ্দারের এখন এগুলিতে জ্বলতেছে, কারণ ও খুব ভালো করে জানে পোদ্দার ওয়্যারের সাথে ইউরোপা লিগে জিততে পারে না ক্লপে নিয়ে, বুঝছেন, আমাদের সব জিততে পারছে। ওটা তো জিততে পারছে স্পার্সের জন্য। আর পোদ্দারের সবচেয়ে যে মানে আমরা যে টিম অ্যাস্টন ভিলারে হারাইতে পারি না, ওই টিম আমরা ওই টিমের কাছে লিভারপুল হাইরা গেল। শুনো এই দুঃখটা ছিল, বাট যখন দেখছি যে সিটিরে হারাইছো তখন বুঝছি যে ক্লপ হচ্ছে হলো 40 চেসের মাস্টারমাইন্ড, ঠিক আছে। এজন্য মানে বেশি মন খারাপ করি নাই। আর ভাই আপনারা আমাদের সাথে হ্যাঁ, আপনারা খালি সেট পিস গুলো ইয়া করছেন, ম্যাক্সিমাইজ করছেন, তাছাড়া কিছু ভাই আমরা মিসাইল মারছি, মিসাইল, বুঝছো, প্রথম তিনটা আপনাদের এক মানে রে জেমস খালি চুনা দিয়া দিছে ওই দিন খালি, ঠিক আছে, একটা চুনা দিয়া দিছে ডাইরেক্ট, মানে একদম সত্যি করে বলতে মানে ওদিন কনসেন্ট্রেট করতে পারেন, এটা পদ্মার ভাইও কইছে। এটা ওই মারুফ হোসেন জিজ্ঞেস করতেছে বায়ার্ন 7-0 বার্সা, হাউ বায়ার্ন কি ট্যাকটিক্সে বার্সাকে ডিস্ট্রয় করছে? এটা নিয়ে ওই যে 2012-13 2 লেগ দিলে, আচ্ছা মানে হোমে হারছিল 4-0 নাকি না 3-0, আর অ্যাওয়েতে আসছে 4-0। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর ভাই মেবি সেকেন্ড লেগে মেসি খেলে নাই, আমি শিওর না, যদিও মেসি সেকেন্ড লেগে ইনজুরি ছিল, জন্য আমরা চারটা পেয়েছি। ভাই মেসি ইনজুর থাকলে যে একটা টিম গিরা যাবে এরকমও না, ঠিক আছে, টিমের অন্যান্য প্লেয়ারদেরও কিন্তু ওই টিমটা 2013 সালের টিমটা অনেক ডিস্টেবলাইজড ছিল। হ্যাঁ এটা ঠিক, কিন্তু আনফরচুনেটলি আপনার ওই আমাদের কোচ ভিলানোভার ক্যান্সার ধরা পড়ছিল। হ্যাঁ, আর ওই টাইমে তো মেসিও তো ছিল না, মেসি ছিল না তখন। আপনার বার্সার যে অ্যাটমসফিয়ার ভালো ছিল না, ভিলানোভার ক্যান্সার, মেসি যে সিটির রুমার, মেসিও তো ভিলানোভাই প্রমিস করাইলো যে বার্সায় ক্যারিয়ারটা শেষ করতে, আপনাদের তো মনে আছে। তো এটাই আমাদের বলছে যে আর্সেনাল লুকস প্রমিসিং দিস টাইম, সিমস লাইক দে উইল ডিফিট চেলসি ইন দি এফএ কাপ ফাইনাল। বলা যায় না ভাই, কারণ হচ্ছে যে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ভাই, আপনি যদি লিভারপুল চেলসির ম্যাচটা দেখেন, হ্যাঁ আমরা 5-3 হারছি, ঠিক আছে, কিন্তু দেখতে হবে লিভারপুল কিন্তু দুমাদুম 20-25টা শট নিয়ে 5টা গোল দেয়, তারা সেট পিস থেকে গোল দিচ্ছে, সেট পিস গুলোর ম্যাক্সিমাইজ করছে, ঠিক আছে। সেট পিস থেকে একটা গোল দিছি, আমরা মিসাইল মারছি প্রথম দিকে ভাই। কর্নার কি সেট পিসের ভিতরে? ও হ্যাঁ ও আচ্ছা হ্যাঁ, দুটো সেট পিস মানে কি কর্নার ভাই, কর্নার শুটটা ভালো ছিল, লিভারপুল সালাবাদে সেট পিস থেকে আপনারা ম্যাক্সিমাইজ করছেন, যেটা আমরা কই না, আমরা সেট পিসও পাইছি কম, তাই না? সত্যি কথা তো তাই, আমরা ম্যাচে সেট পিসও পাইছি কম। আরে ওই ম্যাচটা চেলসি ডিজার্ভস টু লুজ, ঠিক আছে, 5টা গোল খাইলে কোন টিম আসলে ডিজার্ভিং টু উইন এগুলা বলতে পারে। ভালো খেলছে সেটা সবাই মানতেছে, চেলসি না কেউ বলতেছে না নট গুড এনাফ টু উইন, তাহলে বলতেছি নট গুড এনাফ টু উইন হতো, তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাটমসফিয়ার চেঞ্জ হইলেও হইতে পারতো, আমি সেটা বলতেছি, ঠিক আছে। শটটা কি বল, আপনার নাবিকের শটটা কিন্তু এদিক সেদিক হইলে বাইরে যেতে পারতো, বা হাতে লাগলেও লাগতে হতো, নাও লাগতে হতো, বাদ দিলাম। কেপার তো ওটা যেদিকে মারো গোল, তো কেপা তো যা করছে, লাস্ট সেকেন্ডে
দেখছেন কেপা কি করছে ইন দ্য লাস্ট ডাইং সেকেন্ডস অফ দ্য গেম, যখন এভরিওয়ান ইজ শাউটিং কেপা এন্ড দেন আই থিংক ভ্যান ডাইক মিসড আ গিল্টেড চান্স যখন হি জাস্ট ডিড নট ইভেন ওয়ান্ট টু ক্যাচ দ্য বল। সো আপনি এই যে বলতেছেন যে ওইটা ওইখানে না গেল, যেখানে যেটা অন টার্গেট হইলে গোল, দ্যাট ইজ হাউ গুড কেপা অন টার্গেট হলে আমি তো ভাই সেটাই বলছি। আর আরেকটা জিনিস কি, ওয়াইনালডামের গোলটা যদি কেপার হাতে লাগতো বা এনি চান্স বল মানে ওর হাত সহ উইরা যাইতো, আর কি বাট উল্টা আমি বলবো ওই ম্যাচে চেলসি মিসড আউট আ ট্রিক। কেউ ল্যাম্পার্ড নিয়ে গালিগালাজ করবে না তো, ল্যাম্পার্ড ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ম্যানেজার তো, বাট ও যে পুলিশিচে প্রথম থেকে না নামায় পুরা আগেই ম্যাচটা সারেন্ডার করে রেখে দিয়েছে, পরের দিকে জাস্ট কনসোলেশন কিছু গোল পাইছে, এটা তো প্যাথেটিক ছিল না। হি ওয়াজ, আমি ধলক ভাইয়ের কথা এগ্রি করি, ল্যাম্পার্ড ওয়াজ থিংকিং অ্যাবাউট দ্য এফএ কাপ, মানে দেড় সপ্তাহ আগে থেকে ওকে রেস দিতে হবে। এফএ কাপের সময় এফএ কাপের ম্যাচে তো পুলিশই চিয়া করে নাই, এফএ কাপের সময় তো পুলিশই খেলে নাই, সো হুইচ ইজ ওয়াই আই থট যে ওকে খেলাই নাই বিকজ অফ এফএ কাপ দেড় সপ্তাহ পরে ছিল এই ম্যাচের থেকে, সো ইট ডাজন্ট আরো পরে না বেসিক্যালি দেড় সপ্তাহ, সো একজনের দেড় সপ্তাহ রেস দিবেন না। না এখন কথা হচ্ছে আমরা চিল্লাচিল্লি করলে তো কিছু হবে না, তাই না? এটা তার ট্যাকটিক্সে সে খেলাইতেছে, আর সে যদি রেজাল্ট আনতে পারে তাই না? আপনারা কিছু ভাবছিলেন আমরা এখন যেটা হোক আমরা আরো কয়েকটা কমেন্ট পড়ে নেই, অনেক কিছু কমেন্টসে পরে মানে যারা কমেন্ট সব অ্যানসার হবে। দেখি কোথা থেকে যে স্টার্ট করব। ওকে ফাইন। এফাস বলছে মেসি টু ইন্টার মিলান obviously not happening. এটা পুরাই একটা কথা। I completely agree with Jhalak. Possible. On Thursday, the France Football Federation President Noël Le Graët, or whatever, however you pronounce his name, praised Benzema in an interview. হ্যাঁ ওটা দেখছি, এবং বেনজেমা ওটাতে রিপ্লাই দিছে যে না মানে I laugh at that, মানে দেশম 10 দিন আছে ও পাইবো না, আর দেশম পর রিটায়ারমেন্টের পরে দেশম ফ্রান্সের কোচ ছাড়বো, ঠিক আছে? না I believe it is a ship that has sailed. It's not going to happen. I mean, Benzema is not going to play for France again. Benzema উচিত হচ্ছে আলজেরিয়ান পাসপোর্ট থাকে, রিয়াদ মাহরেজের সাথে কন্টাক্ট করে, রিয়াদ মাহরেজ তো ক্যাপ্টেন আলজেরিয়ান টিমের, রিয়াদ মাহরেজের সাথে কথা কইরা তাড়াতাড়ি আলজেরিয়ান টিমে ঢুকে পড়া। I think he can just do that right now all of a sudden. আচ্ছা এখন তো ভাই ফুটবলে কি ক্রিকেটের মতো সিস্টেম আছে যে না কইরা অন্য দেশে খেলা? না you can না, ক্রিকেটেরও সিস্টেম আছে। I think 4 বছর না কয় বছর you have to মানে not be playing for the other team that you previously played for. 32 না, right? 32 হ্যাঁ 33 হবে end of this year. I think his international career is over. I mean, the thing that happened with Valbuena has costed him the chance to play for. আমাদের সাথে আরো একজন জয়েন করছে নতুন, জাস্ট একটু নিতে যাচ্ছি, তাহমিদুল হক তামিম। হ্যালো, ওয়েলকাম টু দ্য শো। হ্যালো ভাই, কি খবর? হ্যালো ভাই, শুনতেছেন? হ্যাঁ শুনছি। ওয়েলকাম। কোন ক্লাব সাপোর্ট করেন ভাই? ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর ফাঁকে বার্সা। Join in the club. ম্যান ইউটা ভারী হয়ে গেছে। This is the first time I've ever heard United and Barca. না ম্যান, আচ্ছা তার ভয়েস কেন একো করতেছে? তামিম ভাই নতুন জয়েন করছে, স্ট্রিং থেকে একটা একো হচ্ছে, আর জাস্ট বের হয়ে আবার বেটার হয়। আচ্ছা, I think that's the issue. আচ্ছা, আমরা আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই। এমবাপ্পের ইনজুরিটা আসিফ বলছে নিয়ে কিছু বলেন। আটলান্টা going to the next round. No, that's not a foregone conclusion. আমি যেটা নেইমার আছে, I think এই সিজনে নেইমার has been more influential than Mbappe. So that's just on the basis of this season. I mean, you can't really say that. I mean, is never, the question is Neymar single-handedly going to win them the Champions League? Is it a yes? এটা তো একটা কথাই আছে। তোমার আটলান্টা পার হলো তো বায়ার্ন আছে, রিয়াল অথবা সিটি আছে, তো সেগুলো কিভাবে পারবা ভাইয়া? কতবার একটা স্ট্যাট দেখলাম ভাই, আটালান্টা তো অন্য সাইডে, আটালান্টা তো অন্য সাইডে ভাইয়া। আটালান্টা পিএসজি এর কথা বলতেছি ঝলক ভাই। জি ভাই, আটালান্টার পিএসজি তে যে জিতবে সে খেলবে হচ্ছে
অ্যাটলেটিকো আর লাইপজিগের সাথে। না না আমি বলতেছি ওই যে যেটা বললো মানে আকিব ভাই যেটা বললেন যে সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি ইউসিএল কি পারবে, ইউসিএল তো পিএসজি অলওয়েজ ফাক আপ করে, ঠিক আছে, সেটা ইউনাইটেড সাথেও ফাক আপ করছে, তারপর সাথেও আমাদের সাথে ফাক আপ করে, লাস্ট সিজনে ইউনাইটেডের কাছে ফাক আপ করতে এসছে মানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এবং তাদের হোমে মানে পিএসজির হোমে ফাক আপ হচ্ছে। হ্যাঁ সেটা নেতৃত্বে ছিল আর কি লুকাকু, যে এখন ইন্টার হয়ে মাতাচ্ছে আর কি, ঠিক আছে। যাই হোক, আমরা গতকাল একটা পরিসংখ্যান দেখলাম ভাই, সেটা হচ্ছে 19-20 সিজনে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচগুলো ছাড়া এমবাপ্পে 46টা গোলে অবদান আর কি, মানে হয় গোল করেছে অথবা অ্যাসিস্ট করেছে। আর he's a fantastic player. I mean ঠিক আছে, এখন কথা হচ্ছে I'm not a huge fan of Neymar. I'll probably be a cynic, but I don't see him being this player who can take a team to the pinnacle of UCL or the World Cup. I believe that Brazil won the Olympics because he wasn't there. Brazil won the Copa America. Sorry. Brazil American the Copa America, I think. কিন্তু ভাই মানে আকিব ভাই আপনি যদি মানে এমবাপ্পেরে ফালায়ও দেন তাহলে মানে সামি ভাই যেটা বলতেছে যে পিএসজি কি আটলান্টার কাছে এত সহজে হারিয়ে যাবে, আটলান্টার ফর্মটা দেখেন পোস্ট লকডাউন আর পিএসজি if you look at players like Pelasic, I said that Neymar can do enough to knock out Atlanta. এমবাপ্পে যদি না থাকে দেন এটা অনেক টাফ হয়ে যাবে, যদি এমবাপ্পে থাকে দেন ইট উইল and PSG don't have the best of defenses either. I mean, if you're looking because of Neymar's influence in this season. Not তারপর হচ্ছে সানি ভাই যেটা বলছে আমি এটা বলছি ভাই, মানে নেইমার যখনই খেলছে তখনই সে পারফর্ম করছে, এত বড় একটা ইনজুরি ছিল 1.5-2 মাসের, তারপরেও কিন্তু মানে ফর্ম পড়ে নাই। আর ঝলক ভাই আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি বলছি যে আটালান্টার ফর্ম অনেক ওদের ফর্ম ইজ অন ফায়ার, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে কি নেইমার অন হিজ ডে আটালান্টা যেই থাকুক, নেইমার on his day can knock out Atalanta on his best day. I have a similar feeling as well. But on his best day, like how often on his best day has he done that? How often on his best day has he knocked one? আমার কাছে মনে হয় এখন নেইমারের বয়সটা ইজ হিজ প্রাইম এজ আর কি, 28 মানে ও আগের মতো বাচ্চাদের মতো সে কাজগুলো করতো। 22-23 হি স্টার্টেড সো আর্লি, মানে ও এখনো মাত্র 28, সো এখন আমার মনে হচ্ছে দিস ইজ দ্য টাইম এন্ড হি গিভস দ্য ফিল। গত 2 সিজন ধরেই, গত সিজন তো হি ওয়াজ লাইক ইনজুরি মানে অ্যাবসলিউটলি বার্ড উইথ দ্যাট, ওয়ার্ল্ড কাপে হি ওয়াজন্ট টু ব্যাড বাট ও সময় মতো আবার ইনজুর্ড হয়েছে। সো দ্য থিং ইজ আমার কাছে লাগে দিস ইজ হিজ প্রাইম এন্ড উই কান্ট ডিসকাউন্ট হিম আউট, কারণ ইফ দেয়ার আর আ ফিউ ফুটবলার্স এই এখনের ওয়ার্ল্ড ফুটবলে যারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসলিউটলি ম্যাজিক্যাল ফুটবল খেলতে পারে, দে আর ম্যাজিশিয়ানস ওই লেভেলে, কিন্তু মানে হি ইজ অ্যাবসলিউটলি টপ, মানে ওই জায়গায় হি ইজ লাইক ওয়ান অফ দ্য টপ প্লেয়ার। সো আই থিংক মানে জাস্ট ইফ হি ক্যান কিপ হিজ হেড প্রপার ওর এনাফ স্কিলস আছে টু ইনফ্লুয়েন্স গেমস, টু উইন ম্যাচেস সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি, সবই করতে পারে। আর এই সিজন সে কিন্তু অনেকই করতেছে and he is working really hard. অনেক ম্যাচুরিটি দেখাইছে এই সিজনে ম্যান, ওর খেলার মধ্যে অনেক খালি ট্রিক্স ফ্লিক, খালি ড্রিবলিং, খালি হাইপার করতে লাগতে এরকম না। হি হ্যাজ বিকাম সিরিয়াস। আপনি কি মনে হয় যে আটালান্টা যে আগে স্কোর করতেছে, ঠিক আছে, পিএসজি তাদের হলো মানে কারজাওয়া, তারপর কিম্পেম্বে, এদের নিয়ে আপনার মনে হয় আটালান্টা মানে থিয়াগো সিলভা, ঠিক আছে, মানে ওদের যে ডিফেন্সটা, ঠিক আছে, ইট ডাজন্ট লুক স্টেডি ফর মি। এন্ড যদি মিউনিয়ারে হয়, মিউনিয়ার ইজ অলসো লিভিং, সো হিজ হেড ইজ ইন ডর্টমুন্ড। সো এন্ড যদি ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট কেরার, so if you then they'll probably go for Kehrer, and Kehrer is definitely not up to the level. So how can you think, but providing the fact that Atalanta has had a brilliant season in Italian football, I think Atalanta can be. এটা ওয়ান অফ তো, এটা ওয়ান অফ তো, এটা তো বুঝতে হবে। তো কেউ বলতে পারে there is a bigger chance, one off হলে there is a bigger chance, ওয়ান অফ হওয়ার জন্য আমি বলতেছি, কারণ হচ্ছে ওয়ান অফে আপনি ধরেন নেইমার এক ম্যাচে আপনার হাইয়েস্ট হলে কয়টা, 2টা গোল দিবে, ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাটালান্টার যেদিন খেলে, ঠিক আছে, ওদের 3টা প্লেয়ারই গোল দেয়, 3 থেকে 4টা প্লেয়ার একটা গোল দেয়। তো ভাই মানে নিজেই ইলিসিট সবাই ভাই বলতেছে যে নেইমার একলা পিএসজি জিতাতে পারবে না। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওটা ডিফেন্সে I don't think so. দি মারিয়া ওদের সাপোর্ট ছাড়া তো পিএসজি পারবে না।
আটালান্টাকে হারাইতে। And ওদের যে I think মানে এখন কোশ্চেন হইলো basically কোশ্চেন হইলো is Mbappe's injury going to derail PSG of winning their first UCL trophy? That's the question. Obviously, I think it will. That's what I'm saying. আমার মনে হয় না নেইমার no one is denying that, মানে ওরা ডিনাই করতেছে না। Exactly, that's the point. আমি তো আপনাদের স্ট্যাট তো দিলামই, আপনাদের সবাইরে তো স্ট্যাট দিলামই, ওখান থেকে তো বোঝা যায় ভাই ওগুলো সব কম্পিটিশন মিলে, যেমন এরকম না যে ফ্রেঞ্চ লিগে ভালো করছে। হ্যাঁ মানে নেইমার রিলেটেড আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে 17-18 সিজনে যখন মানে পিএসজি ওয়াজ প্লেইং ইন রিয়াল মাদ্রিদ, ঠিক আছে? সো ওই ম্যাচের আগে মানে প্রেসের সামনে নেইমার বলল যে আই এম ইগার টু প্লে এগেইনস্ট মাদ্রিদ, অনেক কিছু বলছে, কিন্তু at the end of the day he didn't perform in those two games in both the নেইমার অনেক কিছু বলে, ঠিক আছে, but then he doesn't do বার্নাবিউতে হি পারফর্ম, বার্নাবিউতেও ভালো খেলছে কিন্তু সেকেন্ড লেগেও ছিল না, ভালো ছিল ভালো খেলছে as in you would obviously have to play a bit here and there, but okay, মানে was he instrumental in PSG's play? That's the question. হ্যাঁ ইনস্ট্রুমেন্টাল ছিল ভাই। আপনি ম্যাচটা আরেকবার একটু রিভিউ করেন, দেখেন নেইমার আর এমবাপ্পে দুইজনই ইনস্ট্রুমেন্টাল ছিল, বাট ওদের হলো এন্ড প্রোডাক্ট আসে না ওই ম্যাচে, এটাই হচ্ছে ওদের প্রবলেম হয়েছে, ঠিক আছে? বাট মানে হয়েছে কি, মানে মাদ্রিদের হলো টিমটা তখন এরকম ছিল, দে ওয়ার পজেসড যে লাইক আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতবো, ঠিক আছে? তারা একদম মানে পুরোপুরি ডন টাইপের হয়ে গেছিল তখন, ঠিক আছে? যে লাইক যে কে আসবে দেখার টাইম নাই, ঠিক আছে? মানে রোনালদো ওয়াজ লাইক যে নকআউট কম্পিটিশন মানে আমার স্টেজ, ঠিক আছে? তুমি কে, নেইমার কে, এমবাপ্পে কে, দেখার টাইম নাই, ঠিক আছে? If he wants to be the next Ronaldo, because that's what everyone wants to be, a Ronaldo or a Messi, then he has to have that in himself as well, so that because the main reason, one of the reasons why he moved to PSG is also to win the Champions League, where he is going to be the main guy, because he doesn't want to be in the shadows of Messi. So he wanted to win a Champions League on his own. So you cannot say he performed and he didn't. He was instrumental. Did PSG make it through? And the fact that Atalanta has a goal difference of 51 in Liverpool in the La Liga, no, which is about 16 more than Juventus, ঠিক আছে? ইতালিতে কিন্তু you don't score goals for fun, and they do score goals for fun. So what are the odds that they could easily score 2 or 3 passes? গোল স্কোরিং ওয়াইজ, ঠিক আছে? অ্যাটালান্টা গোল স্কোরিং ওয়াইজ অ্যামেজিং সিজন কাটাইছে, নো ডাউট, বাট ওয়াই আর দে নট অন দ্য টপ অফ দ্য লিগ? এতগুলো গোল দেওয়ার এটাই এই জন্য এই সিজনে ইউভেন্টাস শিট খেলেও দে আর স্টিল অন টপ এন্ড দে আর উইনিং দ্য লিগ, মানে আরামসে জিতে যাচ্ছে, কোনো টেনশন নাই ওরকম। না, but was Atalanta even ready to win the league? Probably not. They're almost there. আমি এটাতে ফোকাস করো, এটা হচ্ছে দিস ইজ হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন with Pogba and De Gea, ঠিক আছে? এই জিফের স্টার্টিং আমরা যখন যাব তখন উইল রিয়েলাইজ এটা আমি দেখছিলাম ভাই। just give it up. এই যে এখন Pogba, this guy looks like Rafa Benitez, right? And then takes off his jersey, goalkeeper jersey পরে, and that's De Gea. ঠিক আছে? Now look what happened. Oh, good save, lovely. দিয়া খেলা ফিদারে আছে। Okay, now ইয়া বানাইছে, ওরে ড্রিবলিং নয়ার এটা তো নয়ার থেকে পেপ গার্দিওলা লিগের শেষ ম্যাচে আপু টাকা দাও, গিবার কিনবো। কারিউস বুঝছো, কারিউসের করতে একজন চলে আসে, তাও ট্যাকেলটা করতে পারে না, মাথার উপর দিয়ে গেল ভাই, সে ঝাঁপ দিয়ে উঠে চলে গেছে। গুড স্টাফ। আচ্ছা হ্যাঁ, সরি, তোমাদের মানে অনেক সিরিয়াস কনভারসেশন। আচ্ছা শোনো, পিএসজি অ্যাটালান্টা আমি একটা জিনিস বলি ভাই,
অ্যাটালান্টার কি সেই ডিফেন্স আছে যে নেইমার আর এমবাপ্পে চান্স ক্রিয়েট করতে পারবে না মুহূর্তে মুহূর্তে? ঠিক আছে, ওরা অ্যাটাক ভালো, ওরা ইউভেন্টাসের টেক্কা দিছে, এই ম্যাচটা তো আপনি দেখছিলেন ভাই তাই না? ভাই এখানে একটা জিনিস বলি, ঠিক আছে পদ্মর ভাই, যে হচ্ছে ওরা হলো মানে +51 গোল ডিফারেন্স যে আকিব ভাই বললেন, ঠিক আছে, ওরা হলো লাইক 45 গোলস কনসিড করছে এই সিজনে, এন্ড ওরা যেদিন 5টা বা 7টা গোল দেয় ওরা কিন্তু বিপরীতে 2-3টা গোল খায়, ঠিক আছে, বাট देयर ডিফেন্স আর নট দেয়ার, ঠিক আছে, তারা হচ্ছে আসলে সত্যি কথা neither is PSG's defense. কিন্তু মানে অ্যাটালান্টার কিন্তু আমি তোমারে বলি ভাই, কি জানি, সরি আকিব, তুমি এই জিনিসটা আমি হয়তো বুঝাতে পারতেছি না যে না অ্যাটালান্টার অ্যাটাকিং সেটআপটা পিএসজির সাথে ডিফেন্সকে যত করতে পারবে, দুইটা ডিফেন্সই ফালতু ধরে নাও, ঠিক আছে, বাট এতটুকু দেখো যে মানে একটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, অ্যাটালান্টার সিস্টেমে খেলে আর পিএসজি হচ্ছিল একটা ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট, মানে একদম ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্যালেন্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ একটা সেটআপে ভালোই অ্যাটাকিং রিজাল্ট মানে চান্সেস আসতে পারে, বাট যারা এই যে এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার গুলোরা তারা মানে এমন জায়গা থেকে চান্স ক্রিয়েট করতে পারবে যেটা অনেকে পারে না, সো ওই ক্ষেত্রে পিএসজি কিন্তু অ্যাডভান্টেজ আছে। I agree, but when you're saying it's all dependent on individual talent, it's a one-off game. I would rather lean towards the system over individual talents. Because individual talents might fail on that very day, but would a system fail on a very day? That's the question. ভাই আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাই, ওদের লাস্ট 3 ম্যাচে দেখেন ওরা 2টা 1-1 ড্র আর বলগনার সাথে বেয়ারলি ওরা 1-0 জিতছে, সো ওদের কারেন্ট ফর্ম কিন্তু এরকম। হ্যাঁ, কিন্তু আরেকটা জিনিস that we don't take into consideration as well is that PSG hasn't played for 4 months. Let's take that into consideration as well. Okay, now don't pull the whole friendlies thing as well, where they're winning 9 games. Friendlies ওদের একটা important match ছিল that they had to play, it was against Rennes and they won 1-0 and that's it. Just 1-0. আমি এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে এই we are all talking about PSG কোনো ম্যাচ খেলে নাই, and they're I think probably the only team, যেহেতু লিগ 1 মানে ক্যান্সেল করে দিয়েছে, they're the only team যারা কম্পিটিটিভ ম্যাচেস সবচেয়ে কম খেলছে out of all the teams যারা খেলবে আলটিমেটলি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। বাট আমার কাছে এটাও দেখতে ইন্টারেস্টিং লাগবে how knackered all the other teams will be by actually playing ওই যে 3 দিন পর পর এতগুলা ম্যাচ খেলতে। they might not have enough time to recover, যতই আমরা বলি তারা ফ্লোতে থাকবে, আমি ইউনাইটেডের অবস্থা দেখেই টের পাইতেছি যে ইট ফেল্ট গুড শুরুর 3 উইকে, যে 3 ম্যাচ পর পর করে খেলে স্ট্যামিনা হচ্ছে 10 ম্যাচ পর্যন্ত টাইনা নিয়ে যেতে পারে, বাট টানা এইভাবে খেলতে থাকা and then going to the Champions League for this one-off situation, মানে অ্যাটালান্টা মাইট বি ব্যাটার, কারণ তারা অলরেডি অনেকগুলো ম্যাচ খেলছে। আমি অ্যাড করি, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধা হবে যাদের বেঞ্চ স্ট্রেংথ ভালো, যদি তারা এটা কাজে লাগাতে পারে। সো সাপোজ ম্যানচেস্টার সিটি, লা লিগার টিমরা সবচেয়ে বেশি পাবে। Manchester City without Aguero is not Manchester City. That's what I think. different thing. It's not the same team. পারভেজ ভাইয়ের সাথে আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করব, যে আপনি যেটা বললেন না যে মানে যে ওরা এত ইন্টেন্সিটি নিয়ে খেলতেছে, ওই পেটিকটা করবে, আবার এটাও হইতে পারে যে মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইজ অল অ্যাবাউট মোমেন্টাম। একবার যখন লিগ শেষ হবে, লিগ শেষ হলে কিন্তু ওরা কিন্তু একটা ব্রেক পাবে, ব্রেকে কিন্তু ওই মোমেন্টামটা আবার কমেও যায়। পিএসজি কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড কিন্তু খালি 2টা মেইন ম্যাচ দিয়ে ওদের ইটা বাড়াবে। পিএসজির কোনো মোমেন্টাম কিচ্ছুই নাই, ঠিক আছে, ওরা যে ফ্রেন্ডলিগুলো খেলতেছে না, ওরা যে ফ্রেন্ডলিগুলো খেলতেছে, that doesn't help. It's like a training session where you win 6-0 and but they will be fresh, they will be much fresh, এবং if they can start ব্রেকও পাবে কম, আটালান্টা ব্রেকও পাবে কম compared to just imagine going to a UCL game where you don't have the intensity of playing regular football for the last 4 months. They might not even be in the game for the first 20 minutes, ঠিক আছে? It's not easy to play football all of a sudden after 4 months. I'm not even going to take those 2 games because those games don't count. No, you have to give it to Atalanta.
and another main thing is that PSG choke in UCL মানে এটা আরো বড় বিষয় এটাকে আমি বিগার ফ্যাক্টর হিসেবে মানি অ্যাকচুয়ালি দে ডু দ্যাট এটার কারণেই আমার মনে হচ্ছে যে এত এজন্য এবার যদি বটল করে এমবাপ্পে থাকুক বা না থাকুক, এবার যদি মানে সেমিফাইনাল না উঠে নেইমার এমবাপ্পে দুইজনেরই পরের সিজনে চলে যাওয়ার উচিত, কারণ এই টিমে যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ভাই একটা কথা কনক্লুড করি ভাই যদি পিএসজি ডিফেন্স হলো ক্লিক করে অ্যাটালান্টাকে যদি থামাইতে পারে, এটাকে অ্যাটালান্টার কোনো চান্স নাই, ঠিক আছে? আর যদি অ্যাটালান্টা কোনোভাবে ব্রেক করতে পারে ভাই, দিনে একদম ফাইরে একদম খাই ফেলবে পিএসজি রে, ঠিক আছে? ওদের এরকম সামর্থ্য আটালান্টার সাথে তুলনা করলে কাগজে এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম। আরে শুনো সামি, একটা অ্যাটালান্টা স্ট্রাইকারের আর ফরওয়ার্ডে বয়সগুলো দেখলে হ্যাঁ মাথা খারাপ, 29, 33, 32, হ্যাঁ এইসব প্লেয়ারদেরকে মানে অ্যাটালান্টা হ্যাঁ একটা সিস্টেমে খেলে, আর দেখবা যে অনেক ক্লাবদের বোকাচোদা বানায় ফেলবে ভালো ভালো এইসব প্লেয়ারে ভালো দামে বেচে। সো আই হ্যাভ আ ফিলিং যে এদের সাকসেসটা কিন্তু শর্ট সাইটেড হবে না। That's what I'm having a good feeling about it. That's what I feel as well. Gomez, মানে both of them are very good. হ্যাঁ, আর ওরা তো হচ্ছে ভ্যালেন্সিয়ার তো মনে করেন যে একটা দিছেই তো, তাই না? কেউ তো আর ভাবে না যে ভ্যালেন্সিয়ার টিম ওদের আমি গুড়াগুলা শেষে যেতে আসবে, আর্সেনাল ওদেরকে নিয়ে যাক, অ্যাটালান্টার গুড়াগুলোর আর্সেনাল নিয়ে যাক। আর্সেনালের জাস্ট লিঙ্ক যেগুলির সাথে আছে আমি বলি আবারও, আমাদের একটা ক্যামের জন্য আমরা চাই, আমরা কোটিনিওর সাথে লিঙ্কড, দ্যাট ইজ আ সিরিয়াস লিঙ্ক কোটিনিওর সাথে। আর আরেকটা আমরা রাইট উইঙ্গার চাই, আমরা উইলিয়ানের সাথে লিঙ্ক, একটা ওয়ান্ডার কিড আছে জোয়েলসন ফার্নান্ডেজ, ও 15 মিলিয়ন শুনলাম। হ্যাঁ 15 মিলিয়নের প্রাইস নেমে আসছে। কোথায় খেলে ভাই? তো এইটা হচ্ছে কি ফার্নান্ডেজ কোথায় খেলে? আরে খেলে হলো স্পোর্টিং লিসবন না? স্পোর্টিং লিসবন হ্যাঁ সেরা। সে পর্তুগালের কিন্তু ভালো ভালো জিনিস আছে। একটা ইউরোতে যে খেলছিল মানে ভাই নুনো মেন্ডেজ ও জোস, ঠিক আছে? নুনো মেন্ডেজ ইজ অ্যান আপকামিং CDM, sorry LB, অনেক ভালো, কিন্তু he has a release clause of 45 million euro. United are linked with him apparently. Let's see এখন কি হয়, whether we can get মানে ওরকম মানে strong links নাই। আচ্ছা আমি আরেকটু he has to leave. এই গেল দুইটা। থার্ড লিংক হচ্ছে আমরা একটা CDM বা CM চাই, সো এখানে টমাস পার্টের সাথে লিংকটা আছে। পারফেক্ট। এই বায়ার্নরে তাড়াতাড়ি নকআউট করা যায় না? বায়ার্নরে তাড়াতাড়ি নকআউট করা যায় না? বায়ার্নরে আচ্ছা ওটাতে আসতেছি। আর ঠিক আছে, বাই দ্য ওয়ে this was supposed to be a Premier League analysis. হ্যাঁ আরেকটা হইতেছে যে আমরা একটা সিবির সাথে সিবির জন্য যেটা হয় যে we are probably gonna look at Malang Sarr, কারণ সারের মানে ও ফ্রি, আর আমরা আরেকটা মানে সিবি চাই, সো ওই দিক থেকে আর কি সার would be the ideal। ভাই আপনাদের যেগুলো আছে ভাই সেগুলোর তো মানে ভালো দামে বেচতে তো আপনাদের জান বাইরে যাবে, তাই না? looks like a Fozil, Socrates, Kolasinac, এটা তো বেস্ট আপনাদের জান বাইরে। ভাই I think Arsenal's first job is to sell Ozil because he's costing them 18 million a year, which is a lot. That is virtually the price of a player. The same thing United should do as well. They should just ship Sanchez out, just sell him wherever you want to. ওই ফেনারবাচের সাথে করবেন। আর্সেনাল এখন ট্রান্সফার মার্কেটে অনেক শুরু আগের থেকে, লাস্ট ট্রান্সফার উইন্ডোতে একটা ভালো অনেক very much so. We wanted Tierney, we got Tierney. We wanted Ceballos, we got Ceballos. We wanted মানে জানি মোটামুটি চাইছি, আই থিংক সিবি তে we wanted উপেমাকানোটা পাই নাই, বাকি যতগুলি প্লেয়ার চাইছি we got, মানে যতগুলি পজিশনে যেই ধরনের প্লেয়ার লাইক আমাদের ফার্স্ট চয়েস ছিল পেপে রাইট উইং এ, we got him. আমাদের সেকেন্ড চয়েস nobody would have paid 72 million, that's a different thing. ওই যে জাহাকে নাইলে কিনতে হইতো, জাহা would have been ভাই প্লিজ ভাই না একটা জিনিস I want to tell everyone is that I think Zaha is a brilliant player and every team except for Manchester United
should want to buy him. I think he's a very good player. মানে আমি মনে করি if you're talking about him playing in right wing and left wing, মানে he can play off the right and also আচ্ছা আমরা also ভাই একটা জিনিস কেন বলতেছি জাহার কথা, because I think if people buy him for 40 million, United get 10 million. ঠিক আছে, আমাদের নিজেদের একটু ইনসেন্টিভ আছে, এই জন্য আমি এটা বেশি করে বললাম। ফেরন ক্লজ আছে তো 25%, so I'm thinking about that. আচ্ছা আমি একটা Romelu Lukaku is the first player to score 23 Serie A goals in their first in their first season since Ronaldo inter season তো হবে না, in their first season। আচ্ছা এখানে আসবো এটার একটু অ্যানসারটা দিয়ে নি ভাই, the first player to score 23 goals. Who will be the next number 7 from Jadon Sancho? United এর নাম্বার 7 আর চেলসি নাম্বার 9 দুটাই হচ্ছে হলো ম্যাচ মেড ইন হেল। That's not true. It's probably been that for the last 10 years, but that hasn't always been the case. ভাই if you think about Cantona, if you think about Beckham, if you think about Kanchelskis, they've had a fantastic career for Manchester United. ক্রিস্টিয়ানো যখন ছেড়ে দিয়ে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ঠিক আছে এই নাম্বার 7 যেটা রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দুই জায়গায় কার্সড ভাই। ওই মিয়া রোনাল্ডো ছাড়তে তো দুদিন আগে, রোনাল্ডো ছাড়তে দুদিন আগে মাদ্রিদে। এখন রিয়াল মাদ্রিড ইটস এডেন হ্যাজার্ড, ঠিক আছে মাদ্রিদে তো হ্যাজার্ড এসে যে ইনজুরিতে পড়লো তার আগে সিজনে ভাই মারিয়ানো 5 গোল দিয়েছে ফুল সিজন। একটা জিনিস ভাই আমি একটু অন্তিকের কাছ থেকে জানতে চাই, did you think Mariano was ever going to score more than 5 goals? কেন আগে সিজনে 18 গোল দিয়েছে ভাই, আগের সিজনে কোন ক্লাবের কোন লিগে দিছিল? এক্স্যাক্টলি my question, লিগ 1 এক্স্যাক্টলি ফার্মার্স লিগ ভাই, ফার্মার্স লিগ। তো হোয়াট ডু ইউ থিংক যে হলো আপনি নিকোলাস পেপেকে হলো এক্সপেক্ট করতেছেন ফিউচারের জন্য? কোন টিমের জন্য খেলতো? আমরা তো এই জন্যই নিকোলা পেপেকে নিছি, মানে তোমার অ্যাড অন দিয়ে, ঠিক আছে, নাইলে তো একবারে 72 মিলিয়ন দিয়ে হ্যাঁ যে তুই এইরকমই প্লেয়ার, এই যে যেটা আমরা এই যে কমেন্টটা দ্যাট মানে ব্রিংস মি অন দ্য মারিয়ানো ভাই, মারিয়ানো কাস্তিয়াতেও রেকর্ড অনেক ভালো। আমি একটু কইরা নেই যে 45 million for a 17-year-old Joelson Fernandez, overpriced, not at all. Joelson Fernandez has the potential, or video দেখে আমি যা দেখছি, he has the potential to be the next CR7. That's how high. Oh my god, that's going too far. That's how hyped it is. পর্তুগাল থেকে অনেক আসছে ভাই, নানি আসছে আর কেউই করতে পারে না। যে 17 বছরেও যে সব করে, someone is the next Cristiano Ronaldo is just way too much. তো wow Philip কেন নয় ভাই? না I would suggest you go check his মানে YouTube everybody looks like I have seen his play, he's quite good, but he cannot be a next Cristiano Ronaldo. He could be a good player, but the thing is, now I want to add something here. Why is it a problem if you buy someone for 45 million who's 17 years old? Why don't you get the fact? I'm not saying he's worth 45 million. I'm pretty sure he's stayed for 45 million is overpriced because he's 17 years old. Why don't you get the fact if someone joins the team while he's 17 years old, he could play for another 17 years. ঠিক আছে শুনুন and his recent play is only going to get up. এটা নিয়ে একদম মনে পড়লো, ঠিক আছে, যে রিয়াল মাদ্রিদ যখন ভিনিসিয়াসকে কিনেছিল 40 মিলিয়ন দিয়ে, অন্তিক একটু জাস্ট এটা অ্যাড করে নেই, জোয়েলসন ফার্নান্ডেজের 45 মিলিয়নটা ছিল, বাট এখন প্যান্ডেমিকের জন্য they would be willing to sell him even for 15 million, which would be an excellent. That's what I heard too. That would be an excellent buy. আমরা মার্টিনেলিকে exactly আমি এখন এটাই বলতাম, he could be another Martinelli. Martinelli and Joelson Fernandez looks way more impressive than Martinelli. I'll be very honest. He does. He looks way more impressive than Martinelli. I have seen him play. He's more. I don't have a problem with the money. ঠিক আছে ভাই, এখানে আরেকজনের একটা কোশ্চেন ছিল related to Romelu Lukaku is the first person to score 23 goals. আচ্ছা, অন্তিক কথাটা বললো, ঠিক আছে, যে 45 মিলিয়ন যে হলো মানে ওভারপ্রাইস, ইউরো, তো that's about 40 million. হ্যাঁ ইউরো, ঠিক আছে। তো লাইক ইউরো যখন মানে ভিনিসিয়াসকে যখন রিয়াল মাদ্রিদ 40 মিলিয়ন দিয়ে কিনলো, বা রড্রিগোকে অ্যারাউন্ড লাইক 50 মিলিয়ন দিয়ে কিনলো, তখনও কিন্তু লাইক কেউ বলে নাই, ঠিক আছে, যে ওভারপ্রাইসড।
কারণ লাইক মানে আপনি কখনো জানেন না যে 15-17 মিলিয়ন দিয়ে কেউ মানে যদি করে কেউ কাউকে যদি কেনে মানে হোয়াট হি উইল টার্ন। এবং এটার একটা এক্সাম্পল আর কি দিচ্ছি, ঠিক আছে? নেইমার কিন্তু মাদ্রিদে ট্রায়াল দিছিল when he was 14, ঠিক আছে? এই জন্যই পেরেজ বেশি রিগ্রেট করে যে নেইমারকে আমি ছেড়ে দিছিলাম ওই দিন, ঠিক আছে? নেইমার হচ্ছে লাইক সান্তোস থেকে হচ্ছে পাইছিল 2006-এ যখন ও ট্রায়াল দিছিল মাদ্রিদে, তখন সান্তোস থেকে বলছিল যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট দিব তোমাদেরকে, তো লাইক আর হলো তোমাদেরকে কন্ট্রাক্ট দিব, প্রফেশনাল কন্ট্রাক্ট দিব, ঠিক আছে? চলে আসো, ঠিক আছে? চলে গেছিল নেইমার, মাদ্রিদ ওটা দেয় নাই, ঠিক আছে? ওরা বলছিল কাস্তিয়াতে খেলে টেলে বড় তারপর প্রফেশনাল কন্ট্রাক্ট দিব, এটা বলছিল। তো লাইক তারপর থেকে পেরেজ করে যে মানে রিগ্রেট করে যে কেন আমি ছাড়ছিলাম। তো লাইক পেরেজ এই জন্য 15 ইয়ার্সদেরকে দেখেন 40 মিলিয়ন দিয়ে কিনতেছে, ঠিক আছে? ওইটা যদি ওভার প্রাইস না হয় তাহলে এটা 17 বছর ভাই এটা তো ওভার প্রাইস হতেই পারে না। তো এখন জিনিসটা হইলো কি, the advantage of buying someone who's so young is because there is a huge advantage to it. He has a whole career in front of him, so there is no way on earth you wouldn't be able to sell this player for 45 million in 5 years time. যতই খারাপ হোক না কেন 45 million 5 বছর পর ঠিকই বিক্রি করতে পারবে। So he's like an investment. যদি even if it doesn't work for him, he's still an investment. So I don't have a problem where people say there was Odin Ekdon, I think there was this question Odin, there were like someone asking 80 million for Kamavinga. Like Kamavinga has the potential to be the best CDM in the world for the next 15-16 years. So 80 million holo hook, and CDM is important. That I don't have a problem when people need to buy a player. When I say like the next Ronaldo, I'm like talking about the next wonder kid from Sporting, you know, who can make no, জিনিসটা কি ভাই, I have seen him play. He's very good. He's tactically very, if you're talking about a winger, ঠিক আছে, he's very, অনেকগুলো উইঙ্গার আছে যে একদম স্মার্ট না অন দ্য বল, হি ইজ ভেরি স্মার্ট, ঠিক আছে? ও বুঝে যে হি ইজ ভেরি স্মার্ট অন দ্য বল, হি নোজ যে অ্যাটাকিং লেফট ব্যাক কি করবে বা রাইট ব্যাক কি করবে, হি মেক্স শিওর হি নোজ দ্যাট। বিল্ড কিন্তু 17 এর না, মানে হি ইজ বিল্ড টু, মানে ওরে দেখে মনে হয় যে ও প্রিমিয়ার লিগের ফিজিক্যালিটির সাথে খুব অনায়াসেই he could definitely do that. Pace, trickery, কিন্তু ভাই I trust Sporting এর প্রোডাক্ট, বুঝছো? Do you need a winger? Most of the time Premier League পিক করে আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের রোনালদো আর ব্রুনো ছাড়া আর কোন স্পোর্টিং ট্যালেন্ট কি করছে? হ্যাঁ, আমাদের ক্লাবে স্পোর্টিং এর সব ট্যালেন্ট আসতেছে। আমাদের ক্লাবে রোনালদো আসছে, আমাদের ক্লাবে নানি আসছে, আমাদের ক্লাবে ডিয়েগো ডালো আসছে। হ্যাঁ, ডিয়েগো ডালো। এক্স্যাক্টলি, হোয়াট অ্যাবাউট নানি? নানি তো ফাটাই ফেলছে। এক্স্যাক্টলি। আর ডিয়েগো ডালোর ব্যাপার আমি একটা জিনিস বলবো, পিপল হু ডু নট রেট হিম অর সামথিং লাইক দ্যাট, ও কিন্তু একটা রাইট উইং ব্যাক হিসেবে যদি ওকে খেলান, হি ইজ ভেরি গুড। দ্য সেম ওয়ে ইউনাইটেড ফ্যানস হতে পারে অত একটা লাইক করে না, ঠিক আছে? দ্য থিং ইজ ইফ ইউ প্লে হাকিমি if you play Hakimi as a right back, he's gonna suck. That's the reality. He's not a right back. If you play Marcus Alonso as a left back, he's gonna suck because he's not a left back. He's a left wing back. Orokom Diego Dallo is a right wing back, not a right back. So there could be clubs that could buy Dallo as well. So you cannot say just Ronaldo and Bruno. আপনি যেটার কথা বললেন যে হচ্ছে স্পোর্টিং থেকে কে কি করছে, ঠিক আছে, এটার পিছনে একটা কারণ আছে যে পর্তুগাল থেকে কখনো হলো বড় কোনো মানে প্লেয়ার উঠে আসে না কেন, এটার একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে কি, পর্তুগালে ফার্স্ট অফ অল কোনো ধরনের সুপার এজেন্ট কখনো বের হয়ে আসে নাই। 90s যখন হোরে মেন্ডেস লাস্টের দিকে বের হয়ে আসলো, ঠিক আছে, তারপর থেকে কিন্তু পর্তুগালের এক্সপোর্ট স্টার্ট করলো, ঠিক আছে? এন্ড রোনালদো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মানে পর্তুগিজ প্লেয়ার টু প্লে ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ, ঠিক আছে? প্রথম পর্তুগাল থেকে কোনো প্লেয়ার আসছিল প্রিমিয়ার লিগে খেলতে। সো দ্যাটস দ্য স্টোরি, এন্ড হোরে মেন্ডেস মেড দ্যাট হ্যাপেন। যদি মেন্ডেস না থাকতো কখনোই মানে লাইন লাইটে আসতো না। ওই যে ইউনাইটেডের এখানে তো লাইক ওই যে ইউনাইটেডের ছিল কার্লোস কেরেস, ও কিন্তু হলো লাইক হোরে মেন্ডেসের থ্রুতে রোনালদোর পাইছিল, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে লিঙ্কটা পাইছিল আর কি। তারপর থেকে ও স্কাউট করছিল কার্লোস কেরেস। তো লাইক ওটা কিন্তু লাইক অনেকটা কোরিলেটেড যে পর্তুগাল কখনো পায় নাই, ঠিক আছে, মানে পর্তুগালই শুধুমাত্র স্পোর্টিং লিসবন না, মানে পায় নাই, এটাই হচ্ছে কারণ আর কি, যে লাইক ওদের যে ছিল গ্লোবালাইজ ছিল না ওদের লিগটা, এই জন্য আর কি বের হয়ে আসে নাই। অনেক ট্যালেন্ট আসছে গেছে, বাট হয়ে গেছে, মানে ওরকম ভাবে ব্রেকআউট করতে পারে না, এই কিছু রিজনস এর আর কি।
লুইস কিনলো মানে বুঝছি মানে প্রিমিয়ার লিগে তো যায়নি। হ্যাঁ কিন্তু ঠিক আছে, has Lewis been successful? না হ্যাঁ ওটা তো ভাই 90s এ ভাই 90s এর এই যে লাস্টের দিকে যখন ব্রেক থ্রু করলো তখনই ভাই যে বেনফিকা থেকে প্লেয়ার আসে, has Lewis been successful? I don't think so. ভাই পর্তুগালের লাস্টের দিকে 90s এর লাস্টের দিকে পর্তুগালের যে এজেন্ট গুলা বের হয়েছিল ঠিক আছে, দে ওয়ার ওয়ার্ল্ড ক্লাস। তার মধ্যে থেকে হোরে মেন্ডেস আজকে মানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট হয়ে গেছে, বাট অনেকেই ওখানে কন্ট্রোল করতো এন্ড দে কন্ট্রোল লা লিগা। পর্তুগিজ লিগটার সাথে লা লিগা একদম কানেক্টেড করছিল। লাইক ধরেন পর্তুগিজ লিগের যে হলো যতগুলো এজেন্ট ছিল সবাই হলো একদম লা লিগার যে ক্লাবগুলো আছে সবার সাথে একদম ইন্টারকানেক্টেড ছিল। এন্ড ওরা হচ্ছে লাইক গোলকিপার সাপ্লাই দিত, তারপর হচ্ছে ধরেন রাইট ব্যাক লেফট ব্যাক 90s এর লাস্টের দিকে পর্তুগিজ প্লেয়ারে ভরা ছিল। আইবেরিয়ান কান্ট্রিজ না, বাট একটা এই যে মরিনো বসিংওয়া ক্যান্সেল, কারভালিও ক্যান্সেল, মরিনোর এজেন্ট তো অনেকগুলা হোরে মেন্ডেস মানুষজন ছিল। Mourinho's agent is Jorge Mendes. আচ্ছা আমি এখন আসছে ভাই, উজ হোরে মেন্ডেস না থাকলে জীবনে এই পজিশনে আসতে পারতো না। কি জিজ্ঞাসা করবে? হ্যাঁ গাইস আমি একটা আপডেট দিই। একটু আগে তো আমি লিংক নিয়ে বলতেছিলাম, সো these are the more reliable updates that I just got. সো আমাদের মানে আর্সেনালের এবার ট্রান্সফার বাজেট is around 30 million according to ESPN, but more 10 to 15 may be added if we win the FA Cup. আমাদের dues বাকি আছে for Saliba, Pepe plus no UCL, so it was expected to be around 50 million. এখন আমরা we're in pole position to sign Malang Sarr on a 5-year contract. Guendouzi and Coutinho swap is more likely to happen than oh my god, what a steal. Somebody sack Bartomeu right now. আমি বলি it's likely to happen as Atletico only want cash to Partey and Arsenal need to pay full release clause to get Partey. Player is interested and hasn't renewed his contract with Atletico Madrid yet. Dani Ceballos is not being bought, he's extending his loan. ওই যে একটু আগে ফার্স্ট বলতেছিল না 40 to 45 million, no you can wait for that money. আমরা 5 million fee দিয়ে দিব with an obligation to buy him next year for a 23 million fee. Lucas Torreira will be sold for fundraising, so ওখান থেকে আর কি পার্টের টাকাটা আসবে most likely. And more importantly, a deal has been submitted for Aubameyang. Looks like he's going to sign it maybe after the FA Cup. We'll get the confirmation. New wage rate supposed to be what? 250. What's 250. his new? Oba wants to stay at Arsenal, and there are no big clubs coming in for him either because of his age. মানে সবকিছু বুঝলাম, but what the hell is Barcelona going to do with Guendouzi? আচ্ছা আমি বলতেছি, হ্যাঁ, so Oba wants to sign the new deal. এখন he's just waiting because he wants to see what Arsenal's transfer plan is. And আমি মোটামুটি এই সিজনের ট্রান্সফার প্ল্যান নিয়ে আমি মোটামুটি অনেক ক্লিয়ার, the players that we are after. There is a clear direction যে আমরা কাকে চাই। আমরা একটা CM কে সেল করে একটা CAM আনতে চাইতেছি। Coutinho is a Premier League proven player, so I'll be very happy with that. Malang Sarr is another player, মানে যেহেতু free, so not bad. If you think about Dani Ceballos extending his loan, it's also another safe transfer. মানে আমরা যতগুলি করতেছি মোটামুটি সেফ ট্রান্সফারস। আচ্ছা, what will Barca do with Guendouzi কে এখন তারা তো ওই যে কি নাম জানি বয়স হয়ে যাইতেছে ওদের, হ্যাঁ, সো ওদের জায়গায় একটা they will need another player. এখন Guendouzi কিন্তু হি ইজ টেকনিক্যালি গুড, লা লিগার যে পেস আছে ওটাতে সমস্যা হবে না তার। all he needs to fix is his attitude, and he's a talented player. আমরা দেখছি যে ও CM পজিশনটাতে he can do well. It's just down to him getting his attitude right. আমি Guendouzi and Torreira দুইটার সেলে I would be kind of disappointed. I still think Torreira is a very good player. আমাদের ফার্স্ট সিজনে মানে সিমিওনে কি মানে ওর কি সব ম্যাচ এক্সোডাস হয়ে যাচ্ছে নাকি প্লেয়ারে? না, জাস্ট একটাই তো যাইতেছে, আর কে? আর তো কেউ ওবলাকের কথা বলতেছেন keeping Lemar. Oh my goodness gracious me. ওবলাকেরটা হইতেছে মানে হাইপ, একটা ফাও হাইপ।
আর ইয়ারটাও মানে হিমেনেজটাও ফাও হয়, কারণ হিমেনেজের তো ইয়া ছাড়বো না, মানে সিমিওনে তো ছাড়বো আরে না, তাই আমি না? মাঝখান দিয়ে অফ টপিক ঢুকে যাই, ওই এখানে চেলসি ফ্যানরা আছে কেউ? হ্যাঁ, ওই যে আপনার সামনে জল করতেছে। ও আচ্ছা, ভরা না, কাহিনী হচ্ছে আমি তো আমার ওই যে আলটিমেট টিম ফিফা খেলতেছি, মানে আই ওয়াজ রিসেন্টলি দেখলাম যে ওই ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচের খুব সুন্দর একটা খুব আপগ্রেডেড কার্ড তারা রিলিজ করছে ফিফা 20 থেকে, 94 রেটেড ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ। আমি খুব আর কি আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ারদেরকে স্যাক্রিফাইস করে আমি ওকে স্যাক্রিফাইস করে আমি ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ নিছি জাস্ট টু সি ও কি করে। ম্যান মানে ফিফা তো ওকে অ্যামেজিং বানায় দিছে, ম্যান ফিফায় ওকে জাস্ট অ্যামেজিং বানায় দিছে। এই 94 রেটেড কার্ড ইজ লাইক টু মাচ। আমি রামোসরে কাটায় মুটায় গোল দিতেছি এখন, মানে জাস্ট ডাইনামাইট, কেউ কিছু করতে পারতেছে না। ইজ প্রিটি ইমপ্রেসিভ। মানে পুলিসিচ রিয়েলিটিতে যদি ইফ হি কিপস আপ টু দিস হাইপ, আই হ্যাভ আ ফিলিং চেলসির বেস্ট প্লেয়ার পুলিসিচ হবে আর কি, যতই বাকিরা আসুক। আমার কেন জানি মনে হয় যে হি ক্যান কভার আপ দ্যাট void, that void he can cover up. ভালো খেলে, and he's quite young, he's 21 years old, he could play for a long time. Exactly. Pulisic is also young, Warner is young, মজার ব্যাপার হচ্ছে Havertz is মানে young, was he or is he a United fan by any chance? মানে আমি মাঝখানে when he was getting signed to মানে United had a chance of signing him, আমি যতটুকু শুনছি। হ্যাঁ, United had a chance ওর of বাচ্চাকালে signing ওর বাপের সাথে he had this photos in front of Old Trafford, খুব ইমোশনাল হাবিজাবি ভাই। আমি না ভাই পারভেজ ভাই, এই জিনিসটাকে মানে I don't give much volume to this, বুঝছেন? মানে I don't give much volume to this। আগে কি ভাই, Harry Kane was a huge মানে Arsenal fan, he's not the captain, but he's like the talisman of Tottenham, so it doesn't really matter. He's not an Arsenal fan, he's an Arsenal player, মানে under 10 এর প্লেয়ার ছিল, under 10 so that goes to see যে মানে these things don't really matter। ঠিক আছে ভাই, সাইড ইফেক্টের এই নিউজটা একটু পড়তে চাই। সিটি আর রিয়াল মাদ্রিদ What? Etihad UEFA have oh already my god, এটা এখনো কনফার্ম হয় নাই, everything এটা এখনো কনফার্ম হয় নাই, কনফার্ম হয় নাই। প্রপোজ but if this is true, this changes everything। আরে সিটির কোনো হোম আছে নাকি? হইলে ভাই যদি লিসবনে হয় আই উইল টেক ইট ভাই। empty head কথা ভাই, লিসবনে আমরা ডেসিমা দিচ্ছি ভাই, মানে লিসবনের স্টেডিয়ামে ভাই আমরা শুনো, তুমি জানো এটার জন্য হুভেন্টাস এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতবে আর ফাইনাল উঠবে, ফাইনালিস্ট হবে অ্যাটলেটিকো। ঠিক আছে, লিসবনে খেলা পর্তুগিজ, ঠিক আছে, অ্যাটলেটিকো ভার্সেস হুভেন্টাস, সিমিওনি আবার চোখেতে পানি বাইর হয়ে that is going to be an awful final, and I don't want to make it that far. But hang on a second, so you're saying Juventus is going to beat Bayern? I don't think in the semifinals. I don't see. I think Bayern is going to win the Champions League. ভাই শুনো, বায়ার্ন যদি উঠে ফাইনালে তাহলে অ্যাটলেটিকো উঠবে না। আমার এটা আবার কি ধরনের কথা? এটা কেমন কথা? Doesn't add up. এটা আবার কি কথা? This is like you're making stories up. The superstitious came, bro. Hi, Juve are playing. Doesn't work like that, bro. Juve are playing disgusting football. But as a football fan, I do not want to see Juventus versus Atletico Madrid in the Champions League final. I mean, what a জুভেন্টাসের অবস্থাটা একটু বর্ণনা করি, ঠিক আছে? ওদের হলো সামনে রোনালদো খেলে আর ডিবালা খেলে, আর মাঝখানে কিছু হলো পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থ, মানে ভাই অন্য ক্লাবের থেকে ভাই পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থ পাইছে নিয়ে আসছে। And not to mention Juventus' defense is so fast. They are like I don't know what's so slow. They're like tortoise. The midfield of their team of the season. When I say their defense is fast, I mean it's as fast as tortoise. They're very slow. They're all very slow, including Delete. Delete is actually very slow. Nobody sees much into it. Delete is very slow. Defense slow. এটা ওদের দিয়ে FIFA খেললেই বোঝা যায়। এগেইনস্টে যদি PSG খেলে ওদের এগেইনস্টে, মাই গড, এমবাপ্পে নেইমার একটা রান দেয়, ওদের মিডফিল্ড আরো স্যাড, ওদের মিডফিল্ড আরো স্যাড। Supposed to be a Premier League analysis. We aren't even talking about the Premier League.
আরে আছে, সময় আছে প্রিমিয়ার লিগ। মিডফিল্ড হচ্ছে ফ্রিতে পাওয়া ভাই, জুভেন্টাসের হলো মিডফিল্ড ফ্রিতে পাওয়া পুরাটাই। They want 27 million for Rabiot. আর মাশাআল্লাহ কোয়াড্রাডো আছে ভাই, চিন্তা করেন না ভাই, কোয়াড্রাডো হচ্ছে রাইট ব্যাকে খেলে, ঠিক আছে, যদি পিএসজি সাথে কোনোদিন যদি খেলা পড়ে ওদের, ঠিক আছে, নেইমার যদি লেফট উইং এ থাকে ভাই, কোয়াড্রাডো থাকবে দেখবেন নেইমারের থেকে 10 গজ দূরে, মানে পিছনে পড়ে আছে আর নেইমারের দিকে বল নিয়ে দৌড়াচ্ছে, ঠিক আছে। একটা মিনিট, does Neymar play as a left winger for PSG? No, না, এখন এমএফ খেলে, যদি হলো এখন এমবাপ্পে নাই, হ্যাঁ এখন এমবাপ্পে নাই, এইজন্য তো ওকে লেফট উইং এ যেতে হইতে পারে, ঠিক আছে, কারণ ফরমেশন একটা শিফট হতে পারে পিএসজি তে। আচ্ছা ইয়া ভাই, ইকার্ডি এমবাপ্পের জায়গায় ইকার্ডি খেলবে আর এমবাপ্পের জায়গায় ইকার্ডি তো এমনি খেলবে, ডি মারিয়া, মানে বুঝি ডি মারিয়া বলতেছিলেন। পাবলো সারাবিয়া, পাবলো সারাবিয়া ইজ ভেরি আন্ডাররেটেড, অনেক আন্ডাররেটেড একটা প্লেয়ার। বাট এই সিজন ও আহামরি ওরকম ভালো খেলে নাই, আই গেস। না কিন্তু ভাই এখন কত হলো, পিএসজি ইজ অনলি কন্টেন্ট অ্যাবাউট হ্যাভিং স্টারস, তো চান্স কয়টা দিছে ওকে, কয়টা ম্যাচ খেলাইছে? হ্যাজ হি স্টার্টেড গেমস? প্রবাবলি হি হ্যাজন্ট। এগুলো তো রাবিওটের সাথেও মানে কিছুটা এরকম হলো, মানে রাবিওট ওয়াজ নট দ্যাট গুড দ্যাট চান্স, বাট I don't want to see Rabiot anywhere close to my team, ঠিক আছে? I don't. It's not about what he does on the pitch or off the field. Antics are way too much, man. I don't want to get into that. Having a Pogba is just one is more than good enough. We don't want another. Same reason why I don't want Guendouzi. Same reason I don't want Guendouzi. Yeah, I want I think Guendouzi. When Shanur bhai jeta bollo, I think you have to sell Guendouzi. You don't have an option. The thing is, Guendouziর কথা পরে আসেন, ঠিক আছে, ও হলো ইয়ার র্যাবিওটের মেইন সমস্যাটা কি, মাঝে মধ্যে ধরেন ও হলো ক্লুলেস হয়ে মাঠের মধ্যে ঘুরতে থাকে, ঠিক আছে, এন্ড মাঝে মধ্যে ডিসইন্টারেস্টেড মনে হয় ওরে, মানে ফুটবল খেলতে চায় না এই টাইপের, মানে মন নাই, ঠিক আছে, এরকম হঠাৎ করে সুইচ অফ। Yeah, when he could have. When I don't see the passion in him to be a footballer. The perfect club for Guendouzi would be PSG. Yeah, it would be perfect, and I think they might even need him. Other CMA chaos, even though Ghana Gay has done really well for PSG, so watch out for him. And then they also have Herrera. Let's not forget. But they don't really play Herrera. I think they are going to sell Herrera. Because I'm one of those United fans who is not who doesn't really fancy Ender Herrera. I was happy to let him go. Probably not on a free, but I'm not a fan. I thought he was just mediocre. আচ্ছা, even when we bought him. সবার কাছে কোশ্চেন যে ইজ ইকার্ডি ওভাররেটেড? আমার কাছে তো তাই মনে হয়। No, he's not. আমার কাছে there are if you're talking about what his wife brings, or wife has a big role why people don't like him, and something he did with Maxi Gomez's wife, is his wife now, ঠিক আছে, but আমার কোশ্চেন হলো that is his personal life, ঠিক আছে, I don't care ও personal life এ কি করে। On the pitch he's always been a very good striker, always has, always will be, so I think it's very good. But if you're talking comparing him to a Cavani, I think it's been a very good signing, and I think PSG is perfect because PSG te you can have this kind of players যাদের personal life এ problem আছে, যেমন Neymar has his sister's birthday every year, and he goes to his birthday like every year for 3 months. বার্থডে যায় ভাই, ওই একটাই প্লেয়ার দেখছি যে হলো মেটাটারসাল ফ্র্যাকচার করে আনে, ঠিক আছে, মানে কোন বার্থডে পার্টি বুম, তাও আবার মাদ্রিদের ম্যাচের আগে। That's Neymar for you. আমার একটা প্রশ্ন, ওটা হচ্ছে ইউকে কে যে কোয়ারেন্টাইন ইম্পোজ করছে, ওটা তো প্লেয়াররা তো এক্সেম্পট। I don't think it should affect players from playing in UK, Spanish players. Can Spanish players play in the UK? আমরা এবার ইউপিএল ম্যাচ নিয়ে আসি, ঠিক আছে, আকিব গিভ আস দ্য লোড, কালকে কি খেলা সবাই আমরা মিলে একটু প্রেডিক্ট করি। কালকে আপনারা দিয়ে শুরু করেন, আপনারা দিয়ে শুরু করেন জানুর ভাই, আর্সেনাল ওয়াটফোর্ড, আপনারা দিয়ে শুরু করেন। না ভাই, যেটা দ্য গেম দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ওইটা দিয়ে আমরা করি। ও বাই দ্য ওয়ে, আমাদের সাথে আরো একজন জয়েন করছে, দুইজন নতুন আছে, মোহাম্মদ আইয়ুব এন্ড সাফাতুল ইসলাম। Ayub bhai, what's up? Hi Ayub bhai. Ayub bhai is from Manchester United fans.
Bangladesh. I actually, I've been talking to him through one of our group chats. Mahbub bhai, yes, chalo. Mohammad Ayub bhai, welcome to the group. Hello. Yeah. Hey, welcome. And Safatul Islam, which team or which club do you support? Hello. Yes, Safatul. Finally, last time he definitely supports United. না আমি actually Arsenal supporter. I'm a huge Arsenal supporter. Yes. Great to have the Arsenal United rivalry back. guys আমি like to be frankly honest, আমি একসময় ইউনাইটেডের বড় ফ্যান ছিলাম। আমি ইউনাইটেড and then you shifted to Arsenal. Oh my goodness. Yes. How can you shift? I don't think I can take that. I don't think I can take that. If demotion had an example. এটা কি করলেন ভাই? How can you change this? I will give you আমি তোমাকে খালি just general ইয়েতে দিই। I really respect the coach of Manchester United. No, I believe like in the league, like in the 2003 or 4 series, he was like one of the greatest manager in my opinion. Only 2003 and 4. No, I think like during that year, like doing a couple seasons from 03, I believe. Like he was a really talented manager. Why are you mentioning that season only? I mean, he didn't even win the league that season. Did he know? I think Arsenal did. No. Didn't they? They did. No. 2003, 2004 went to Arsenal. That is the Invincibles one, right? We were invincible that season. They were invincible. What are you talking about? And how can you mention Arsenal? Invincible দেখা? সত্যি করে বলেন। How are you an Arsenal fan? How come you change? You cannot change Manchester United. I'm baffled as to how that can happen. You cannot be dead, like you cannot be just dead set with your mind. You have like sometimes people have their own opinions of changing from team to team. Like I have my own personal reason. I have my own reason for supporting Arsenal. Yes, they're the only, I believe like Arsenal has really quality players. I'm not disrespecting any other teams. The people who are over here who are like the current team has quality players, or are you talking about the 3-4 team, the 2003-4 team? 2003. Acha, yeah, fine. 2003-4 they had quality players. So what made you an Arsenal fan, and why were you a fan of United? And why you even brought it up, I don't know. You went from United to Arsenal. It's all of our question that how can you go from United to Arsenal? But what made you change from Manchester United to Arsenal? That's the question. Was it the invincible season? Was it the invincible season? আচ্ছা ওনাকে অ্যানসার দিতে দাও। না আমার মনে হয় look guys, I'm not like I don't want to use the word fanatics, but like I'm like a not like an average soccer fan. Like I'm like Akib. I can hear Akib is a dead soccer fan. I can really understand that. Are you from the States? Yes, I'm from the States. Okay, so you are soccer. Okay, fine. Right. Okay, that's yes. Okay, welcome Safwat from United States. Thank you. Yeah. And, it's nice to see having people from the States. The best in the world. City. So that we get more international feedback and our channel the number of সাফাতুল ভাই কোন সিটিতে থাকেন? ইউএসএ তে কোন এরিয়াতে থাকেন? ঝলকের স্পিচটাই শুনলাম না। ঝলক again do this again hey come on Jhalak bhai, you can do it. Shanur Rabbani bhai, I would like to ask Safatul Islam that if you please share our channel to all states of United States and all the world, that this is the number 1 footballing channel, and this is full of dedicated fans because we love our country and we support other teams. Your country, our channel. We are very proud, sir. Very proud. ভাইয়া আমি ভাইয়া কিন্তু ভাই born American না। আমি আমার জন্ম ঢাকায়। আমি ঢাকায় ছিলাম প্রায় 16-17 years। আমি আমেরিকাতে রিসেন্টলি আসছি। Okay, then that's fine. But but like the overall, like you guys were having a হাইটে থাকেন তো ভাই কোথায়? হ্যাঁ স্টেটসটা বলেন। ভার্জিনিয়া ভাই বলেন না যে জ্যাকসন হাইটে থাকেন। Good. West Philly. Yes. The Fresh Prince from Bel Air.
Yes, correct. Oh my goodness. আচ্ছা I would like to ask you a question. মানে ঠিক আছে সকার ফ্যান্স বাট ডু ইউ ওয়াচ এমএলএস মানে যেহেতু এটা আপনাদের দেশে এখন মোটামুটি একটা লেভেলে আসছে এখন আমি এমএলএস খুব একটা ফলো করি না বাট আমি যে দুইটা লিগ ফলো করি আমি স্পেশালি ইপিএল এর দিকে আমার একটু ঝোঁকটা বেশি বাট আমি লা লিগাও ফলো করি আমি লা লিগাতে বার্সেলোনাকে সাপোর্ট করি Oh my god, সানি ভাই একটা ঈদের কোলাকুলি দেয়ালাম সাফাত ভাই আচ্ছা এখন সাফাতুল tell us your story of supporting Manchester United and then going from Manchester United to Arsenal. You are by far the most interesting person we have had here. এতদিন যে আমরা করতেছি you are a soccer fan, you supported Man United and then you went to Arsenal. So please tell us how that happened. Well, I think like I'm usually like Arsenal or like I had a really good high school friend like he was a dead like Arsenal fan. So once I got news like আমি যখন Arsenal ব্যাপারে শুনলাম তখন আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখতাম আমি হিস্ট্রি দেখেছি like why is this club a bit different than the other clubs compared to like Chelsea, United and then you name it like any other team. But I feel like I believe that like I really like the players in the team like the legend of the club Thierry Henry like he was one of he's one of my favorite players to be honest. But like I believe to put this in short way like I think like it's a personal like it's a personal opinion for me like supporting from United fan to an Arsenal fan. I supported like United fan I like how can I put this but like it is a bit of controversy you can say but like at the other end you can also like if you're feeling weird that being a United fan how did you change your mind to being an Arsenal fan but I think like overall like I just love the team. I love the team. I love the coaches. I love their. Shanur bhai, before you say anything, I would like to say one thing. Shanur bhai, আজকে এটা হুনার পর ঘুমাইবই না আজকে ভাই কেপি ব্রো ফ্যান আপনি যদি না কেপি ব্রো ফ্যান ঠিক আছে we have a big fan than you in our stream right now. ভাই আমার একটা প্রশ্ন আপনি আর্সেনালের কবে থেকে সাপোর্ট করেন আমি আর্সেনালকে প্রায় 2005 থেকে Oh my goodness মানে ভালো টাইম so because of the invincible so when were you United fan buddy I was like ভাই let's not investigate আচ্ছা তোমার কথাটা বুঝতে পারছি ব্রো এই টাইমে চেলসি দেখাইতে পারছে যে আর্সেনাল ইজ জাস্ট আ সেকেন্ড রেট লন্ডন ক্লাব মানে পদ্দার ভাই আমি দিয়ে আইসা পদ্দার ভাই শুনেন আপনাদের বর্তমান টিমের চেয়েও আরো অনেক স্ট্রং টিম লিভারপুলের ছিল কিন্তু আপনারা কিন্তু প্রুফ করতে পারেন না ওই সময় ঠিক আছে ভাই ইউনাইটেড প্রুফ করছে আর্সেনালও প্রুফ করছে আপনারা কিন্তু প্রুফ করতে পারেন না ঠিক আছে সুয়ারেজ যা কাপায় লাইছে ওরা আমরা কিছুই দিতে পারে ঠিক আছে তারপরে কিন্তু কারা কিনলেন অ্যান্ডি ক্যারল ও মাই গুডনেস হোয়াট আ সাইনিং ম্যান সাফাতুল ভাই আমি তো জানি এটা আপনার পার্সোনাল উইশ বাট প্লিজ ডোন্ট সাপোর্ট এসপানিওল অর রিয়াল মাদ্রিদ এট লিস্ট বার্সাটা লয়্যালটি ধরে রাখেন ইউনাইটেড আর্সেনাল fuck that United and Arsenal not like মানে ডার্বি মানে বার্সার এসপানিওল সাপোর্ট করেন না এটাই আমার একটা রিকোয়েস্ট ওকে ঠিক আছে সাপোর্ট ভাই I have don't get me wrong man I don't have a problem with you supporting Arsenal from Manchester United it's just that I haven't heard anyone ever doing that so it came as a shock to me so that's why I might have my reaction it probably was a reactionary thing I'm sorry if you were if you got sad or anything and I think any United fan would feel the same thing and as you mentioned I'm just huge United fan I believe that if you are not crazy about United you're not a fan at all that's what I believe I might be wrong I can just add something আমি এখানে একটা জিনিস just add করতে পারি like although I'm all out and out a United fan
while I was watching the Premier League in my earlier years, তখন কিন্তু the only other team that I actually had respect for is Arsenal. So মানে I'm not surprised যে কেউ ওই টাইম আর্সেনাল ফলো করে আর্সেনালের ফ্যান হবে না। মানে anyone could have maybe made the switch, কারণ they were kind of like মানে খুব ডার্টি খেলতেছে না, they play a beautiful brand of football ওই টাইমটায়, if you're talking about like Arsene Wenger's first few years at Arsenal. So আমার কিন্তু আলাদা একটা রেসপেক্ট আর্সেনালের ছিল। I never hated them, and even if you talk about guys like Thierry Henry, মানে he's one of the like players in the Premier League যেখানে খুব কম মানুষই তাকে বাজে কিছু বলবে। মানে there's not much derogatory you can talk about him, or and he's so good, মানে everyone will have a respect for him. So I think there are valid enough reasons মানে কেন ওই টাইমে আর্সেনাল দেখে আর্সেনাল ফ্যান হইতে পারে, because if he said from a Arsenal fan I turned into a Liverpool fan, a United fan থেকে Liverpool fan, তাইলে I would have reservations actually, but মানে this is fine. মানে I had massive respect for Arsenal এখনো, যদিও তারা irrelevant, তারপরেও আপনি যদি ইউনাইটেড থেকে লিভারপুলে আসতেন বা লিভারপুল থেকে ইউনাইটেড যাইতো, দুইজন ফ্যানরা আপনাদের ত্যায্যপুত্র করে দিত। That would have been it. I would also like to add to Parvez Bhai's point in the sense that I started watching football from 2001, where Arsenal were our main rivals. But if you ask whether I hate Arsenal, no. I have an immense amount of respect for them. I don't think I have the same for Chelsea though. I don't. I actually don't. I kind of despise them. So I can see where you're coming from, but the thing is, the switching thing is a bit it's a bit way too much for me, but it's completely fine. That's the it's personal preference, but it doesn't normally happen. So that's why I might have behaved in a reactionary way. Yes. On behalf of all, I would like to say one thing more. Poddar bhai, we love you, bhai. At the end of the day, we love you, bhai. That's why we hate you so much. ভাই আপনি ক্রাউন সিমেন্টের মতো কথা কইতেছেন। your country our show, we are very proud. Are you there? হ্যাঁ, আমি আমার একটা ছোট্ট অবজারভেশন। Sure. সাফওয়াতুল ফার্স্টের শো এর মানে আমরা তো প্রায় 3 ঘন্টা করে ফেলছি। তো ফার্স্টের দিকে চুপ ছিল, আমি আই আস্কড হিম যে হ্যালো হে এভরিথিং, আচ্ছা রিপ্লাই আসে নাই। তারপরে দেখি যে ওকে ফাইনালি নাও হি স্পিকস। সো ফার্স্ট ফিউ লাইনস ইজ আমি আর্সেনাল ফ্যান, থার্ড লাইন ইজ but there was a time when I was a huge Man United fan. Because that caught me off guard. মানে ওইটাই যে can really blame me for behaving in that way. ওনার এক্সপ্রেশন ছিল if I speak I will be in trouble, and here he goes. আইয়ুবের সাথে একটু কথা বলি ব্রো। কালকে তো ইউনাইটেডের খেলা, লেটস গেট ইনটু দ্য ইপিএল ম্যাচেস, ঠিক আছে? আসো জানতে চাচ্ছি আর কি, কালকে কি লিগ স্টার্ট করবে? আমার মনে হয় কি কালকে আর্সেনাল এফএ কাপে যাদের খেলাবে একজনও স্টার্ট করবে। এক্স্যাক্টলি করবে না। I think Shanu bhai could be wrong. I think this could be a potential audition for the FA Cup match. I don't think এটা হবে যে কেউ কে খেলাবে না, কারণ it's a week from now. There is a long time. Bro, FA Cup audition হয়ে গেছে and we cannot. I understand, but the thing is. But the thing is, you cannot have like a 2-week off. That's like a 2-week off from the main team, and then you cannot just leave the same team against 5 days Chelsea. এটা বলতেছি না, আমি এটা বলতেছি না। আমি 2 weeks off বললাম in the sense যে মানে when Shanur bhai said that it would probably be the same team which was fielded against Man City. If you're taking that team and the team on that they're going to field against Chelsea, that would be 2 weeks. আমি বলি Arsenal's entire season is dependent on this game. লাস্ট ম্যাচে আর্সেনালের অনেকগুলি প্লেয়ার কিন্তু খেলছিল যারা ম্যানচেস্টার সিটির সাথে খেলছিলেন। দে লুক ন্যাকার্ড লাইক ওবামিয়াং। I agree. He was jaded. I would rather have all of them rested. মানে যারা খেলছিল ম্যান সিটির সাথে বা
ওই তো মানে যারা ফ্রিঞ্জ প্লেয়ার ওদেরকে আমি ইভেন হোল্ডিকে খেলাবো না বিকজ আই ক্যানট রিস্ক অ্যান ইনজুরি টু ওয়ান অফ মাই সেন্টার ব্যাকস। I think Luis is gonna play, মানে আমার কেন জানি মনে হয় যে উইভ গট প্লেন্টি অফ ইয়াংস্টার্স যাদেরকে নামায় দিলে পারি আমরা। আমার ওয়াটফোর্ডের সাথে জিতেও লাভ নাই, হারাও লাভ নাই। মানে ওয়াটফোর্ডের সাথে খেলো, ওয়াটফোর্ডে হারাও, ইসমাইল সাদে নিয়ে নিবে। তোমরা ওই লিভারপুল ফ্যান I think Arsenal should do that, and Watford should beat Arsenal. Guys, Liverpool and really sort of 40 million sounds great. তোমরা হচ্ছিল এই বালাংসারকে পড়ে গেলো হওয়ার পরে এত লো, তারা এখন আর্সেনালের আশায় আছে যে আর্সেনাল ওয়াটফোর্ডে হারাইলে ওয়াটফোর্ড ডেলিগেটেড হবে, আমরা ইসমাইলিয়া স্যারকে কম দামে কিনবো। ভাই I am thinking the same way. Watford relegated hole, we are getting. I want Arsenal to win. শুনো, ইসমাইল স্যার বলে একটা প্লেয়ার আছে, এটা ইউনাইটেডের স্কাউট সিস্টেম জানে না, বুঝছো? তোমরা তো ম্যান ইউনাইটেড গেটিং ইসমাইলিয়া স্যার। No. I'm talking about I want Arsenal to lose and Watford to win, so they stay up. Aston Villa go down, and we get Grealish. Aston Villa is not going to beat Everton. How can you say that? West Ham have nothing to play for. Oh, Aston Villa has West Ham. Bournemouth has. আমি ওয়াটফোর্ডের ব্যাপারে বলি, পার্সোনালি বলি, আমার ট্রয় ডিনিকে খুব ভালো লাগে এবং আমি চাই ট্রয় ডিনি যেন নেক্সট সিজনে খেলে। ওয়াটফোর্ড থেকে যদি একটা প্লেয়ার আমাদের খুব নেওয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে ওটা নিব হচ্ছে ডুকুরে, আন্দ্রে গ্রে। এক minute, hang on a second. This does not bite well with me. Did you say you like Troy Deeney? Wasn't he the one who made fun of Arsenal? Absolutely. ওরা বললো আর্সেনাল এক কোহনেস। শুনো শানুর, আমি তোমার একটা জিনিস বলি, শুনো এই হ্যালো, but Troy Deeney আরেকটা জিনিস, one of the reasons I like Troy Deeney is because he's very close to the Arsenal fan TV guys, like it's like AFTV. উপরে ফিদা হওয়া, শোনো, তুমি ট্রয় ডিনির উপরে ফিদা কেন হবা? ও তো আর্সেনালদের বলে যে ওরা তো হিজড়া, ওদের কোনো ওইটা নাই। They're like full of cojones. আমার কোহনেস বলে নাই, ঠিক আছে, বাট আমার ট্রয় ডিনির মানে পছন্দ করা আর কেউ যদি তোমার হিজড়া কয় ওটাতে তালি মারা একই জিনিস। এটা একদমই না। Troy Deeney, I don't think any other Arsenal fan would like Troy Deeney, because I know a lot of Arsenal fans and they despise him. Troops like Troops, Robbie. Troops does? Okay. DT likes Troy Deeney. আর ডিনির যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে guy is like one of those typical English sort of leader type characters, মানে not talented but very hardworking, and he's actually মানে overcome a lot of obstacles and or মানে drinking issues ছিল, and he's lost a lot of weight and he's worked hard মানে in this thing. The fact that Watford don't have any class and they sacked their manager 2 games before the season was over. Okay. Talking about Watford, they are the quintessential example of someone who beggars can't be choosers. No. They are quintessential. No. The thing is, they are the architects of their own downfall. When the season started, they sacked their old manager. I cannot believe it. Javi Gracia, yeah. I think they sacked Javi Gracia, who took them to on the brink of FA Cup win last season, which was after 30 years in their life. They sacked him because he got 1 point out of the first 4. And if you look at the stats, he has managed 51 games and he has lost only 11 of them. Only 11 with 28 wins. With 18 wins and 22 draws. That's not too bad. I mean that's pretty good for a manager. And then they went back to Quique Sanchez Flores. I mean, that should have never happened. I think you can never go back to your old manager. That should have never happened. And then he got 5 points out of a possible 30. They should be relegated. Nigel Pearson এটা তো পরে, ওরা আগে ফার্স্টে তো হেভি গ্রাসিয়া, they should have never sacked him. How can you?
Just because of the first 4 games, it did not does Nigel not Pearson make কথা sense. আনছি কারণ Nigel Pearson steered them out of the relegation zone. No, they did. That's why I was going to say that, and then ওরা যখন sack করছে, they were not in the relegation spots. ওরা কিন্তু they were, I think, they were 17th, I guess. So if you do this, and they have managed to get Hayden Mullins, who's their under 23 manager, who was their under 23 manager. But they should go down in a way. They really should, because that is just that is beyond what it is. How can you ask Hayden Mullins to make sure they stay in the league? Under 23 manager, you're telling him to make us stay in the league. They were 11th last season. They were 11th under Javi Garcia last season, and he took the club to on the brink of FA Cup win, and then you sack him because he's got 1 point out of a possible 12. But that's fine. I mean, you cannot just sack someone on the basis of the first 4 games where he's done wonders for your club. আকিব শুনো, প্রিমিয়ার লিগে হয়েছে কি, এই টিভি রাইটস এর জন্য এই ফকিন্নি গুলা ক্লাব আছে না, এদেরকে একটু মানে টাকা দিছে, তো টাকা দিয়ে করে কি ওরা ইনস্ট্যান্ট সাকসেস পাইতে চাইছে, হুটহাট করে ডিসিশন নিল, হুটহাট করেই করলো। বাট দ্য থিং ইজ বেগার্স ক্যান বি চুজার্স, এটা বুঝে নাই, কথাটা বুঝছো? এই মেন্টালিটিটা ছোট ক্লাব, ওরা হলো আর্কিটেক্টস অফ देयर ওন ডাউনফল। ইটস as simple as that. না, দ্যাট রিজনটা কি যে ওরা তো ছোট ক্লাব, টাকা পাইছে, which is the highest they have ever been in, তারপরে FA কাপও নিছে, and then you sack him on the basis of 4 games in the, that's just weird. That's ludicrous, man. It doesn't make sense. That's appalling management from their owners. That's appalling. Seriously, that is. Should have never happened. এইজন্য ইসমাইল হাসানের মতো প্লেয়ার ওসব ক্লাবে ডিজার্ভ করে না, চুপচাপ করে রেলিগেটেড হোক। If they do get relegated, no. I understand where you're coming from. But I'm just saying, if you're talking about football fans as a neutral, they should go down. I mean, let's not take the Grealish thing right now. If I'm not taking, so that I want Bradford. Nah, I don't care. I just want to sign Grealish because I think he's covers 3 positions. Acha, spoiler alert. Do you know why Shanur wants Villa to get relegated as well as Watford? না He's not getting Grealish. কারণ ও চাচ্ছে না যে বর্নমাউথ রেলিগেটেড হইতে। বর্নমাউথ রেলিগেট হইলে ওই অবাল আকারে বেচা ওই কি বলবো, ব্রুস, জশ কিং, তারপর ক্যালাম উইলসন, ঠিক আছে, ডমিনিক সোলাঙ্কি। If you're talking about any of the 3 teams that could go down, I mean, Bournemouth, Aston Villa, Bournemouth is not relegated. They could win their game, and if the other 2 doesn't win, they are safe. In my opinion, I just don't see Bournemouth staying in the Premier League next season. You never know, man. You never know. Because Everton is Everton. I cannot really predict Everton. They're very unpredictable. They're like the Pakistan team of cricket. I mean, anything can happen. Pakistan হচ্ছিল চেলসি, পাকিস্তান টিম হচ্ছিল চেলসি, আর কোনো কথাই না। I think Pakistan is Everton. Everton just don't show up sometimes, and then there are days where they're like world beaters. What about us? What about Arsenal? Arsenal is like England. I will tell you. Arsenal Bangladesh. England has won the World Cup. Bangladesh. মাঝে মাদ্রিদের হোমে হারায়, মাঝে ইন্টার মিলানের হোমে হারায়, কিন্তু তারা আজীবন হল অফ শেমের ইন্ডাক্টিভ। Anyways, let's start off the analysis. আচ্ছা, আর্সেনাল ওয়াটফোর্ড দিয়ে শুরু করি। Okay, we can start with Arsenal Watford. Predictions, champions, put that. Guys, and why do you predict in such a way? I predict 1-1 draw. কারণ আর্সেনাল তো ফুল স্কোয়াড খেলাবে না, but I do want Arsenal to trash them কারণ they deserve to get relegated.
আচ্ছা আমি বলি পদ্মার ভাইয়ের পরে আমি বলি যে আর্সেনাল ক্যান উইন ইট 2-1 কারণ হচ্ছে ওয়াটফোর্ড একটা গোল চামে চামে দিয়ে দিল পরে আর্সেনাল আবার কামব্যাক করে জিতে দিল আর কি Let's go with Ayub Bhai আমি next. প্রেডিক্ট করব since it's at the Emirates I would say Arsenal win it 2-1 just because our Watford আর Arsenal-এর রেকর্ড ভালো না especially at the Emirates Is Watford gonna stay up? That's the question. Can they stay up? Villa needs to drop points. Villa needs to drop points and they if Watford loses, if Watford loses, they're relegated. Villa needs to lose by a worse margin. That's the thing. And if Aston Villa wins and Watford wins as well, they have to beat the other team by a higher margin. So things are looking tough. মানে as an Arsenal fan, I don't see Watford any other predictions goal. So I give it 2-0 to Arsenal. Okay. Okay. If you're talking about my predictions, I think the whole managerial chaos that they have done upon themselves is going to make sure they. It's a catalyst. It has to be a catalyst. Hayden Malik jater coach na. Bhai under 23 ekta coach ne you cannot say bhai save us from the relegation battle. I think Arsenal to win. আমরা কি এখনো আর্সেনাল ওয়াটফোর্ড প্রিভিউ করতেছি? ওয়াও, ওকে। মানে আর্সেনাল টু উইন 2-0 why are we still talking? সমস্যা নাই, কারণ আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটু জ্ঞান কি করতে ইউজলেস একটা ম্যাচ নিয়ে আমরা গেজাইতেছি, কারণ আর্সেনালেরও কিছু নাই, ওয়াটফোর্ডেরও কিছু নাই। ওয়াটফোর্ডের জন্য কিছু নাই মানে কি? দে আর অন দ্য ব্রিঙ্ক অফ relegation. They will be relegated anyway. It has a big impact on the relegation battle. It has a big impact on the relegation battle. How do you? They don't have the strength. They won't have the strength. Their squad won't have the strength to beat through this. They are in the worst possible situation. ওদের সব প্লেয়াররা ডিমোরালাইজড, ওদের আন্ডার 23 ম্যানেজার আছে। আর কোনো কোশ্চেন থাকতে পারবে এখানে? না, বড় ম্যাচ আছে, তার আগে ফ্যাক্ট করছে কেন? তার আগের ম্যাচ তো জিতলো না নিউক্যাসলের সাথে। Doesn't make sense. আচ্ছা, they were not even in the relegation battle. শানু ভাই আমি যেটা বলতেছি, rather than predicting on all the games, because most of the games some of the games do not have a bearing on anything. So like this game, আমরা আগে ইম্পর্টেন্ট গেমস কি করি? আচ্ছা ম্যান ইউনাইটেড লেস্টার নেক্সট ম্যাচ, আমি ওইটা বলতেছি না, আমি বলতেছি ইউনাইটেড ভার্সেস লেস্টার। আচ্ছা, পারভেজ ভাই প্রেডিকশন কি? আমি বলতেছি rather than predicting on these games alone, let's predict on the who is going to get relegated and what's going to happen on that game rather than that very game only. তাহলে ওটার জন্য তো ওদের তিনটাই ম্যাচে তো অ্যানালাইজ করতে হবে। হ্যাঁ ওটা বুঝছি, বাট আমি বলতেছি যে let's do that together, যে এই তিনটা ম্যাচ এরকম হবে who is going to get relegated, মানে let's have the predictions all at the same time rather than এটা পরে ভুলে যাব যে কার কে কি। আকিব ভাই বলতেছে যে আগে রেলিগেশন ব্যাটল বলবো, পরে টপ 4 বলবো, তারপর টপ 4, তারপর ইউএল, তারপরে চ্যাম্পিয়নের কথা বলবো, টপ 6 তারপর ইউরোপা লিগ। আমি জাস্ট এই কমেন্টটা পড়ে নেই। সাফওয়ান আবেদ বলছে ক্যান ইউ গাইস অ্যাডমিন এনি মেসেঞ্জার গ্রুপস রিলেটেড টু ফুটবল? ভাই তাইলে আপনার তো প্রথমত সাফওয়ান আবেদ ইউ হ্যাভ টু কমেন্ট ফ্রম ফেসবুক, ইউ আর কমেন্টিং ফ্রম ইউটিউব। সো ফেসবুক থেকে কমেন্ট করে or at least message at Pixel TV te, or maybe message me if you have me on Facebook. Taile I can add you to Football Freak, and I can add you to other football groups as well, and problem solved. Okay, yes. আমাদের বাকি কার কাছে পারভেজ ভাই তো প্রেডিকশন দেয় নাই। ও হ্যাঁ, ABP না ওকে হ্যাঁ বলুন। ABP প্রেডিকশন কোন ম্যাচের? আর্সেনাল ভার্সেস ওয়াটফোর্ড। আর্সেনাল ওয়াটফোর্ড 0-0। Oh my goodness. Wow. Tali. This is the prediction of a 10th Manchester United fan. আচ্ছা he's not more 10 than I am, I can assure you on that. আচ্ছা বিলা ওয়েস্ট হ্যামের কথা বলবো নাকি? Let's take Mohammad Ayub prediction. Ayub bhai, by the way, Ayub bhai, are you a doctor? না, মেডিকেল স্টুডেন্ট। ও আচ্ছা, না আপনার ওই অ্যাভাটার হচ্ছে মেডিকেলের অ্যাপ্রন, মানে অ্যাপ্রন দেখা যাচ্ছে, এইজন্য আর কি
ফিউচার ডক্টর আমাদের সাথে ভাই, একটা ডক্টর আমাদের ফুটবল ফ্যান। শানুর ভাই আপনি যে কই থেকে কই গেছেন ভাই, আপনি বুঝতেছেন ভাই? মানে আপনি চিন্তা করেন ভাই, আপনি কই থেকে কই গেছেন, ডক্টর আপনার গ্রুপে আছে ভাই। Please, your prediction. So for the Arsenal Watford match, I think it's going to be a draw, 1-1. Arsenal Oh my has a big goodness, challenge. everyone going for draw. Shanur bhai, Parvez bhai, I said Arsenal's gonna win 2-0. I said Arsenal win 2-1. 2-0 হবে মানে ওয়াটফোর্ড, I don't see Watford scoring. We heard your predictions. Ryan Rahman Zawal, what's your prediction? Hello, bro. Yes. 2-1 Arsenal. 2-1. Probably 2-1 Arsenal. Yeah. Ryan, কোন team? Hello. হ্যাঁ, The Arsenal fan. You're Oh an my Arsenal. goodness, oh my god. Yeah. Shanur bhai. I've been an Arsenal fan since I was about 8. I was about আর্সেনাল about ফ্যানের 8. ঐক্য জোট চলতেছে কেন? Yeah. You started Arsenal when you were 8. ভাই আর্সেনালের সাপোর্ট দেখে আমি একটা জিনিস শিখছি, বুঝছো? টাফ টাইমস ব্রিংস পিপল টুগেদার, বুঝছো? তোমরা এখন এমন সিজনে আছো, তোমরা এখন তোমাদের ওয়ার্ড সিজনে আছো, তোমাদের ওয়ার্ড সিজনেও টটনহ্যাম তোমাদের চেয়ে ভালো খেলে। ভাই একটা তাও তোমরা কোশ্চেন কোনো ভাই, মতে ঠিক এফএ আছে, কাপ মানে জিতবা আর talking টটনহ্যামের about ইউরোপিয়ান মানে স্পট tough নিয়ে নিবা। times bringing মানে ভাই at least একটা ট্রফি থাকবে, টটেনহামের মতো ট্রফিলেস থাকবো না at least, ইনশাআল্লাহ। Poddar bhai, when you said যে you know tough times brings মানে fans together, মানে has the Liverpool fans doing that for the last 30 years? আমরা ভাই হডসনের টাইমে ছিলাম, বুঝছো? হডসনের টাইমে সাপোর্ট করে যদি লিগ জিতা দেখি, আমাদের নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে না, উল্টা সেলিব্রেশন দেখবে। ঠিক আছে, তোমরা তো তাও যাতে আসো, একবার হডসনের অবস্থায় থাকো, তারপরে মানে দুঃখ প্রকাশ আমাদের। আমরা কিন্তু মরিনহো নিয়ে 3টা লিগ জিতছি, বুঝছেন ভাই পোদ্দার ভাই? কোন রকমের 3টা লিগ জিতছিলাম মরিনহো নিয়ে, ঠিক আছে? তা আমাদের চেয়ে ব্যাট বাজ আপনারা পান নাই। আচ্ছা তোমরা হচ্ছে কি জানো, পোদ্দার আবার বাথরুমে গেছে, আবার পোদ্দার বাথরুম থেকে কথা বলছে। ঠিক আছে going into let's go to Chelsea. Okay, let's go to other games. What about Everton and Bournemouth? আল্লাহ, এটা সিরিয়াসলি Ancelotti will finish. It could go anyway. I have no idea where this game is going to go. এটা একটা 1-1 draw. আমি আমার প্রেডিকশন দেই, I see Bournemouth winning 2-0. Oh my god, at Goodison Park. না গুডিসন পার্কে হবেই না, মানে ইম্পসিবল বলবো না, বাট ইটস নিয়ার টু ইম্পসিবল, ইটস নিয়ার টু ইম্পসিবল। চেলসি জীবনও হবে না, জিততে পারে, 1-1 জিততে পারে, তাহলে তো গুডিসন পার্ক তো কিছুই না। চেলসির হোমে অনেক মানুষ জিতছে, ওয়েস্ট হ্যাম লিড ডাবল ওভার, চেলসির বুগি টিম ভাই, বর্নমাউথ তো চেলসির বুগি টিম। না, I don't think so. I think Chelsea's boogie team is Newcastle. No, it's Look Bournemouth. at the previous stats. No, it's Newcastle. If you look at, no, I think it's Newcastle. Recently, it's Bournemouth. Recently, hote pare, but if you think about the entire Premier League era, I think it's Newcastle. They've always ভাই গত 2 সিজন ধরে বর্নমাউথের কাছে guys, Everton Bournemouth. Does anyone think Bournemouth could win the game? না Could they stay up? That's the question. No. না ঠিক আছে, But I want them to stay up. ওই জন্য 2-0 প্রেডিকশন দিলাম। Okay, না wanted to না, মানে কি মনে হয়, মানে can Bournemouth get a win or anything like that? এবার তো অনেক আনপ্রেডিক্টেবল, বুঝছো? মানে they have some 4 weeks আমার বলতে হবে, then they came out a win against Sheffield. I don't know, but this is the only result I cannot predict. Everton on their days. Yeah, I think Everton should win against Bournemouth. I think out of the 3 defense, I think they have the worst defense. I mean, as much as the fact that Watford has shipped 8 again, has been letting goals for fun against Man City, but I think if you're looking at Bournemouth, I think they want to pass the ball from back, but they are unable to do that. They don't have the players to do that. So I think they could actually fuck it up. I think they could easily fuck it up. Needless to say, they have the best attacking team in terms of Aston Villa, and because of one player, that is Theo Walcott, ex-Arsenal.
I don't think he's gonna start. ওর দরকার নাই ভাই, ওর টিমে থাকলে জিতে। ওর রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকলে আচ্ছা বাকিদের প্রেডিকশন কি? বাকিদের প্রেডিকশন কি? এই ম্যাচটা আমরা জলদি শেষ করি। বাকিদের প্রেডিকশন কি? হয়ে গেছে তো সবার? লেটস মুভ অন নেক্সট ম্যাচ। Yeah. আচ্ছা ওয়েস্ট হ্যাম ভার্সেস অ্যাস্টন ভিলা, এটাই লাস্ট ম্যাচ। Yeah, so it's West Ham versus Jack Grealish's Aston Villa. ওই খেলা শানুর ভাই শুরু করেন। আচ্ছা অলিম্পিক স্টেডিয়াম না? আচ্ছা if it's there then West Ham at home, they do have the stronger team. I think West Ham will win this. I think West Ham will win this too. Okay. Yeah. Okay. I think West Ham is going to win by 2-1. I think West Ham should win because they have the better squad. Aston Villa It's as simple as that. But আমার মনে হয় ড্র হবে। Hang on a second. When you say Aston Villa is going to win, who's going to score? না আমি উইন প্রেডিক্ট করতেছি না, আমি ড্র 2-2 ড্র। Okay, draw. Okay, 2-2 draw. Wow, that's something. I think West Ham has a lot about themselves nowadays. I mean, if you're talking about Souček, he's very good on headers. Rice has had a fantastic season. Antonio has found the form of his life. He's scoring for fun. And I think other players have been done very well as well. The likes of I think that's why I think it will be a 2-2 draw. I think the value that Nobel is going to bring in this game is going to be his experience in a game like this. I think he could easily be someone who controls the entire game, and Aston Villa might not have a chance. That's what I believe. So it's 2-1 to. I think it's 2-0 to West Ham. I don't see Aston Villa scoring unless United's new boy Grealish does something about. আচ্ছা ঝলক ভাই বলেন। আস্তে ভাই আস্তে, গ্রিলিশ এখনো কিনেন না, আগে কিনেন, জার্সি পরান, এরপরে কোয়েন ভাই, ঠিক আছে? আপনার ফাউন্ডারে কিনালান ভাই, আপনারা সবাইরই তো কিনতে আছেন ভাই, দেখতেই তো। ভাই look who is talking, ঠিক আছে? মানে if you're talking about players being linked, মানে left, right and center, it's Chelsea. Let's see how many you guys bring next season. ঝলক ভাই, চেলসি যদি ভুলেও ইউসিএল না যেতে পারে তখন কিন্তু মানে লাইপজিগ আর প্লেইং ইন দ্য ইউসিএল। It doesn't really matter to players like Warner who's given up on his UCL dreams to play for Chelsea. Villa West Ham. Villa West Ham. আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ইট উইল বি এ ড্র, কারণ হচ্ছে ভিলা ওইদিকে আর্সেনাল হারাইছে, প্লাস ওয়েস্ট হাম হচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড একটা বাম্বু দিছে, সো সেই ক্ষেত্রে একটা ড্র হইতো, কারণ দুইটা ম্যানেজারেরই বাম্বু পূজা থাকবে। বাম্বু দিছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ক্ষেত্রে পয়েন্ট ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট, মানে আমাদের ক্ষেত্রে ম্যাচ ছিল আলাদা, লিভারপুল সাথে চ্যাম্পিয়ন্স সাথে খেলা, ইট ওয়াজ এ 50-50 চান্স, ঠিক আছে? কিন্তু স্কোর কি, মানে আপনার স্কোর কি হবে? প্রেডিকশন আই উইল গো 1-1 পারভেজ ভাই 2-1 to Aston Villa. গুড বাই গ্রিলিশ, গুড বাই টাটা। না, আমরা ওকে 80 মিলিয়ন দিয়ে কিনবো, আমরা তো কিনি এগুলো। We buy players for 80 mil, মানে এত অবাক হওয়ার কি আছে? আমাদের এটাই কাজ। That's what we do. Grealish I'll give it to him because he'll come for 80 million. Oh wow. Don't want Grealish. I'm a huge admirer of Grealish, not spending 80 million on Grealish. And the reason why I'm saying Aston Villa is 2-1 is just because I think among the teams battling relegation, they're in a best moment right now. They're the only team that are actually last match ta jitse, and they have momentum with them. And West Ham has nothing to play for. Jotoi tara bhalo feel pack, they're doing a feel good game, but they won't be able to match the hunger of these guys jara hocche tikte chacche. They have the best chance. দিছে হচ্ছে হলো ডাবি মুলুম পগবা। হ্যাঁ, but ultimately out of all the three relegation contenders, they're the ones who has the favorable fixture. I'm predicting all of the three to lose, like all of the relegated teams to lose, but I think Aston Villa will not be relegated. I think they might stay up. They will. Watford কালকে জিতেই দেখবা থাকবে, গ্রিলিশ নিয়ে লাফালাফি হবে, and then Grealish comes to United. So anyways, guys, any other predictions, please? Chelsea. Is there anyone left? I think Aston Villa jitbe 2-1. Oh wow, 2-1.
Who's gonna মানে score? ড্র হবে 1-1 For the people who think Aston Villa is going to score 2, who's মামুদ going to ট্রেজেগে score? মামুদ ট্রেজেগে ট্রেজেগে আছে, ওয়েসলি গোল গ্রিলিশ দিবে। আছে, গ্রিলিশ হ্যাঁ। গোল বানায় দিব, আহমেদ এল স্কোর গাজি। করব। যেহেতু Yeah, রেলিগেটিং Ahmed El টিমের Ghazi is টিমসের not মধ্যে gonna একটা আছে, তো তারা একদম আটমোস্ট ট্রাই করবে। লাস্ট ম্যাচটা যেহেতু জিতছে, একটা Utmost পজিটিভ try একটা তো সবাই করবে, আর কিন্তু ভাই এরকম ওয়েস্ট হ্যাঁ, হ্যাম তো লাস্ট অলরেডি ম্যাচ যেহেতু সেফ, ওয়েস্ট হ্যাম তো হ্যাঁ অলরেডি লাস্ট ম্যাচ সেফ, যেহেতু ওয়েস্ট হ্যাম জিতেছে উড বি তাদের একটু হাংরি। they are ওয়েস্ট হ্যাম no doubt about it, কিছুই but I করবে think না, ওয়েস্ট হ্যাম বসে থাকবে। I think West Ham could ওয়েস্ট win. হ্যাম তো Anyway, সেফ, দে হ্যাভ নাথিং টু প্লে because ফর। ওরা হারলুক জিতুক for কোনো যায় আসে না everyone, ওদের। the most হুম। the burning question is who is staying up and who's going down. Okay, the question is who is staying up. Villa staying up. Okay, Villa. I think Villa is staying up as well. Everyone for Villa to Villa stay staying up. Yes. Villa staying up. Everyone for Grealish for an 80 million signing then. Yes. 100 million. Oh, right. 100 million. Wow. He's a Make it really 150. Too much. If Villa He's a stays up, fantastic player, but they're not going to get 80 million for Grealish. they're not selling Grealish. If Villa stays up, Grealish doesn't leave. That's a good question. That's kind of true. আরে না, গ্রিলিশ যাবে। গ্রিলিশ বলছে I'm not হ্যাঁ, sure if বলছে I'm কিন্তু going যে to stay here next season. ও বলছে, but my first target is to keep Aston Villa up. এটাই বলছে। We are not I paying want 80 Aston million. Villa to একটা হচ্ছে stay up. কোনো বিগ টিম ওর জন্য ট্রাই করতেছে, অবভিয়াসলি And United are linked. United has been linked with Grealish from I don't know, February. আর টিম শেরউড বলছে গ্রিলিশ ইজ আমি এখন এটা বলতাম, টিম শেরউড বলছে যে it's a done deal. But I wouldn't be surprised if the deal is already been signed. So that can happen. Anyway, so everyone's saying Villa is staying up, right? Who has heard Tim Sherwood unanimously knows that he's the worst football pundit ever. Worse than Still better than Owen. Still better than Owen. Worse than Michael Owen. Way worse than Michael Owen. ভিলা উপরে Michael Owen is the biggest hypocrite of all time. Owen is বেশি bullshit. Owen is bullshit. I have one question. How many Premier League titles does he have? One. Can't. Who has it? Ekta. No, I'm talking about Owen. How many Premier and who has he won it with? One. Blackburn. Who has he won it with? What? Blackburn. Blackburn Rovers. 2000 না 2001 এ। Are you 95 serious? হ্যাঁ। I'm talking about Michael Owen. মাইকেল ওয়েন তো ইউনাইটেড, টিম শেরউড ব্ল্যাকবার্ন। I'm not talking about Tim Sherwood. I'm talking about Michael Owen. How many Premier League titles has he won? One. And who has he won it with? United, I guess. And does he ever remember that? No. No, he doesn't. But ও তো বাটপারি করছে, ও তো লিভারপুলও গেছে, ও তো একটা বাটপার। না ওটা আমি ব্লেম দিব না। এই তো পদ্মার ভাই। Look who's talking. ব্লেম কেন দিবা ভাই? ওটা বাটপার। ও লিভারপুল আর ম্যান ইউনাইটেডের একটা শেম। ও তো আরবিপি অফ দ্য প্যাস। ভাই আরবিবি তো ডাইরেক্ট গেছে, তোমার এটা বুঝতে হবে। আর ওর জিনিসটা হচ্ছে ও ভাই আর্সেনাল আর ইউনাইটেডের সাথে লিভারপুল আর ইউনাইটেড কথা বলতেছি। লিভারপুল আর আর্সেনাল এন্ড ইউনাইটেড ইজ নাথিং কম্পেয়ার টু লিভারপুল এন্ড ইউনাইটেড। এক্স্যাক্টলি বলি, শুনো, অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইট হার্টস, ও এমন একটা প্লেয়ার হয়ে গেছে যে ওরে কেউ কিনতেছে না, ইনজুরিতে নষ্ট হয়ে গেছে। ওরে স্যার ইলেকশন করে পেজ দিছে। ট্রু, হ্যাঁ, and he was border freak. ভাই পোদ্দার ভাইয়ের সাথে কেন বাঁচতেছেন? পোদ্দার ভাই ইজ হ্যাপি। কেউ না পায় একটা এক্স কাউসার ইউনাইটেডেই গিয়া পাইছে প্রিমিয়ার লিগ টাইটেল। ফাইন, completely fine. We had this saying, how does the scouter? I am more of a Liverpool first than United. There was a saying called how does the scouser win the league? They just join United instead. আমার ভাই, তোমার ভাই, শামস ভাই। Shams bhai, what's up? এই তো ভাই, শামস ভাই আর্সেনাল আর ওয়াটফোর্ডের প্রেডিকশন দেন, যেহেতু আপনি আসছেন। আর্সেনাল আর ওয়াটফোর্ড, আর্সেনাল জিতবে। হ্যাঁ, আমি তো এটাই বলছি। স্কোরলাইন তো বলেন শামস ভাই। অনেকে এখানে বলছে 1-0 স্কোর লাইন মনে হয় 3-1। এই তো শামস ভাই বলছে ওয়াটফোর্ড। অবমেং দুইটা দিবে, অবমেং দুইটা দিয়ে টপ স্কোরার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। Obama black clat yeah. Blood clot yeah. Oh my goodness. নতুন জার্সি পরে খেলা দেখবো। অবমা এর তিনটা লাগবে, দুইটা না। আমি নতুন হ্যাট্রিক, নতুন জার্সি পরে খেলা দেখবো। হেরে যাই তাহলে ন্যাংটা হয়ে পড়বো। Gone are the days যে টপ 4 মানে লিগে টপ স্কোরার টপ 4 এর টিমের মধ্যে হইতে হবে। Gone are those days.
Gone are the days লিভারপুল বাদে অন্যরা চ্যাম্পিয়ন হইতো 30 বছর পর লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন হইছে Welcome to the club, Shams bhai. ভাই 30 বছর লাগবে না, নেক্সট সিজন আসতেছে, দেন অবমেং আবার টপ স্কোরার হয়ে যাবে, সমস্যা নেই, নেক্সট সিজন আবার হবে না, সব করে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আপনার ওয়েস্ট হ্যাম আর ভিলার প্রেডিকশন কি শামস ভাই? আমি ছোট্ট করে সিরিয়ার একটা আপডেট দেই, মজা হইতেছে খেলাটা। সাসুওলো ইন্টার নাপোলি, হ্যাঁ নাপোলি, হ্যাঁ has Berardi scored? আমি বলতেছি নাপোলি প্রথমে একটা গোল দিয়ে আগায় গেছে এবং হিসাব পুরাটাই সাসুওলো খেলতেছে। এমিলে সাসুওলো দুইটা গোল দিছে, সুন্দরভাবে বানায় এবং দুইটাই অফসাইড, মানে একটু মার্জিনাল নাপোলি 60 সিরিয়া লিগটা খুব পাতানো মনে হয়, সিরিয়া লিগটা খুব পাতানো মনে হয়। জুভেন্টাস হারলেও বাকিদের কোনো জিতার ইচ্ছা থাকে না, ওরা হারতে থাকে কোনো আরে সব লাগে ধরে হারতে থাকে। I just don't think they have the squad. True. But I think Osimhen is going to be a great signing, by the way, for Napoli. আচ্ছা ভালো খেলে চলে মানে আমরা প্রেডিকশনে আসি। শামস তো প্রেডিক্ট করতে নাকি আরেকটা প্রেডিকশন বাকি। শামস ভাই রেলিগেটেড কে হবে শামস ভাই? Who's going to stay up? তাহলে বুঝবো যে রেলিগেটেড কে হবে। না, who's going to stay up? Sorry, my bad. আমার মনে হয় নরউইচ তো রেলিগেট হয়ে গেছে। নরউইচ who's staying up? Aston Villa is staying up. Oh my god, great man, great. Grealish for 80 million then. Norwich. So everyone thinks we're buying Grealish for 80 million next season. Yes, and Grealish and Sancho will be paid the same amount of salary. The only I don't think so. see Grealish relegated is if we can get Abdullah Doucouré. That's the only reason. He would be. Ismail Assar. Abdullah Doucouré is a good player, very good player. He could be a good squad player. Anyway, Ryan Farouk এর কমেন্ট করতে চাই। ডিকেড পিলারে না রাইট ওরে অফিশিয়াল বাস ভাই 80 মিলিয়ন যদি গ্রিলিশ রে কিনতে লাগে, স্যানচো উইল কস্ট 160। that's not true ভাই। আগে আমরা স্যানচোকে কিনে নিব এটাই দিয়ে, তারপরে আমরা গ্রিলিশের জন্য যাব। Exactly. আর ভাই, whoever thinks that we are buying Grealish for 80 million, that's not happening. When if he's staying, we are going to buy Grealish for 60. If he's relegated, we are going to buy Grealish for 40. But I think it is a deal that is going to happen. And Sancho would be around 80-85. The thing is we are not breaking the Pogba money, I think, which was 89 million. So we are not breaking our I think highest budget. কোনো গ্যারান্টি নাই, দিস ইজ ইউনাইটেড উই আর টকিং অ্যাবাউট, কোনো গ্যারান্টি নাই, ভাঙতেও পারে। আই থিংক देयर इज নো ওয়ে উই আর পেইং মোর দ্যান 89 মিলিয়ন। দরকার হলে 89 মিলিয়নই দিব, বাট 90 মিলিয়ন দিব না প্যান্ডেমিক। এখানে একটা ব্যাপার আছে, আমি পার্সোনালি ফিল করি ম্যানিউ গ্রিলিশে নিবে না, ঠিক আছে? আমার কাছে এটা মনে হয় আর কি, দিস ইজ হোয়াট আই ফিল, যে ম্যানিউ মনে হয় গ্রিলিশে the thing is United are definitely going to buy Grealish if he's relegated. এখন relegated না হইলে আমরা তো পুরো পেনি পিঞ্চার্স, কি করব না করব we don't know. Why would United buy Grealish? কেন ডেফিনেটলি কেন? যাতে আমরা because they've always been linked and we need squad depth. আমরা রেস্ট দিতে পারি। Squad depth না, it's simple, ঠিক আছে? Jack Grealish ভাই শুনেন Jack Grealish is the jack of all trades. It's not because his name is Jack. He is the jack of all trades. He can play as a CM and as a CM, and he can also play on the left wing. So whenever any of our first team members are not having a good day, or they're injured, or they don't want to play in the FA Cup, we can have Grealish as a player for 3 positions. That is what he brings. And not to mention, I think Grealish is a player that likes to run with the ball. Bruno is very good, so is Pogba, but Grealish is intent on running with the ball. And I don't think that exactly if you remember Wesley's goal against Arsenal, do you remember Shanur bhai? So I think he brings a different ball game to our attack. So that I think United should be linked. And everyone who thinks, oh, he's going to be on the bench, come on bhai, we need players on the bench, or else everyone's going to be jaded. So that is very important, and he fills 3 positions, so it's a must sign. Absolutely perfect.
তাদের রিয়াল মাদ্রিদের বেঞ্চে কালা কালা থাকে নট শানুর ভাই আহনাফ নামের একজন আছে, ও ঢুকতে চায় সম্ভবত, ও ইউনাইটেড আমি লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো টেকনিক্যালি গ্রিলিশ ইজ দ্য মিলনার অফ ম্যান ইউ নাকি? সব জায়গায় নামা দিবে, যেখানে মন চায় খেলতে পারবে। না, বাট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট মিলনার। রাইট ব্যাক, লেফট ব্যাক, সেন্টার মিড, রাইট উইং সব জায়গায় খেলে মিলনার। না না না, মিলনার ওইটা ভাই, এবার মানে গ্রিলিশ ইজ গ্রিলিশ এন্ড মিলনার ইজ মিলনার। ঠিক আছে, গ্রিলিশ ইজ জাস্ট আমি আচ্ছা ঠিক আছে, could be one of the প্রেডিকশন গুলি could be one of the best Premier League. Let's talk about the big matches. শানুর ভাই, let's talk about the creme de la creme. Let's talk about Manchester United, guys. Shall we? I thought Chelsea নিয়ে বলবো আগে। What? How can we start with Chelsea and not Manchester United? Because we started with Watford and Arsenal, ejonno. Because Chelsea is in the FA Cup final and Manchester United is not. Okay, and we have won 20 Premier League titles. How many have Chelsea won? And we beat them in the Champions League as well. You're talking like a Liverpool fan. I'm not. History channel fan, man. তাহলে তো হবে না। সবাই আমাদের কাছ থেকে লাইসেন্স কিনে নিছে হিস্ট্রি চ্যানেল। এক্স্যাক্টলি, আমি এটা বলতে নিছিলাম। সবাই শুনো, সবাই বলতে রাস্তা ধরছে 30 ইয়ার্স। সবাই এইজন্য আর্সেনাল ফ্যান আরো বেশি দিতে হয়, কারণ আর্সেনাল ফ্যানদের ট্রফি ড্রটা আরো বেশি লিগের 15 বছর। আমাকে একটু দেন। 16 বছর। তুমি আছো আর্সেনাল ফ্যান না, তুমি টটেনহামের মরিনোর গুণ গাইতে গাইতে মুহেতে ফ্যান বের করে ফেলাইতাছো, যে এনে টটেনহাম মানে বিগত 4 বছর ধরে আর্সেনালের উপর ফিনিশ করে ম্যাচটা বেট করতেছে। মুরগির খামার থেকে মরিনহো বলছি। মরিনহো বলতেছে। ঠিক আছে, anyways, on a more serious note, proceed with the United Leicester. Proceed with ভাই। হ্যাঁ, ওকে, প্রেডিকশন চেলসি ম্যাচ কি হবে? আচ্ছা, চেলসি উলভস, তাই না? তো আমি বলবো না যে আমি, বাট দেখেন মানে আমি আমরা উলভসে 5-2 তে তাদের হোমে হারায় আসছি, ঠিক আছে? এবং রিসেন্ট আওয়ার ফর্ম হ্যাজ বিন ডাউন। উই লস্ট টু শেফিল্ড, উই লস্ট টু লিভারপুল, দ্য সো কল্ড চ্যাম্পিয়ন্স টিম বিফোর দ্য লকডাউন, ঠিক আছে? ওই সো কল কারে মারাও, ভাই আপনারা তো অফিশিয়ালি আমাদেরকে হারায় চ্যাম্পিয়ন হইলেন। আপনারা যদি দেখেন ভাই কি পারফরমেন্সটা দিচ্ছেন পোস্ট লকডাউনে, ওটাই আপনাদের আসল পারফরমেন্স ছিল। বিফোর লকডাউন তো আপনাদের পারফরমেন্সই ছিল না, ওটাই ভুঙে চুঙে মানে পাওয়া গেছে নাকি, ঠিক আছে? তিনটাই ফর্মে ছিল। সালা মানে ফিরমিনো তিনটার উপর দিয়ে চালায় দিয়েছেন হেলিকপ্টার, আর লগে রবার্টসন, ঠিক আছে, উড়াই দিয়েছেন উপরে, ঠিক আছে? আপনাদের বেস্ট কেপা পুরো সিজনেই ফর্মে ছিল না, এটা একটু বলা আই থিংক উচিত। না না, আমি তো বলতেছি যে মানে লিভারপুল হ্যাজ ডিজার্ভ টু উইন, বাট দেয়ার রিসেন্ট ফর্ম হ্যাজ বিন ব্যাড, ঠিক আছে? আমাদের সাথে তারা 5-3 আপনারা এফএ কাপে হারাইলেন 2-0, ওটাও তো একটা বাজে রেজাল্ট। লিভারপুল কে এত রেলেভেন্স দিও না, উই আর টকিং অ্যাবাউট চেলসি এন্ড উলভস। আমরা লিভারপুল কে বাদ দেই, ওদেরকে নিয়ে ইউজলেস একটা টিম। লাস্ট দিন তো ওরা সবচেয়ে ইউজলেস টিম, না কিছু পাওয়ার আছে না কিছু নেওয়ার আছে। আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। উলভস জিতবে, উলভস 2-1 জিতবে। আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। স্ক্রিনে যেভাবে আছে সবাই, ইউ স্টার্ট। চেলসি উলভস প্রেডিকশন। আচ্ছা, চেলসিতে খেলা, রাইট? হ্যাঁ, সম্পর্কে খেলা। আমি মনে করি উলভস একটা ড্র করবে। আচ্ছা, শানু ভাইয়া, একটা কথা বলি যে মানে চেলসি হ্যাভ প্লেড ওয়েল এগেইনস্ট লিভারপুল, দে হ্যাভ অলসো নট ম্যান ইউ ফ্রম দ্য এফএ কাপ, বাট দিস ইজ দ্য টিম দ্যাট হ্যাজ ইভেন লস্ট 3-0 টু শেফিল্ড ইউনাইটেড। So আমি মনে করি Wolves will beat Chelsea, but on the other hand Man U also will beat Leicester. So Leicester get আমরা অর্ডারে যাই পদ্মার ভাই। শানুর ভাই বলতে দাও, তোমার টার্ন তো আসবে। তুমি শানুর ভাই কি বলতেছেন? ড্র? আমি ড্র মনে করি। হ্যাঁ, আমি পার্সোনালি মনে করি যে 1-1 নাকি মানে স্কোর ড্র নাকি নীল নীল? না, আই থিংক স্কোর তো হবে Wolves যেহেতু। 2-2 3-3 এটা চেলসি জার্সি 3 2-all. I would give 2-all. হ্যাঁ, I would give 2-all. হ্যাঁ, 2-all। আচ্ছা, ঠিক আছে। কৌশিক? আমি তো আগেই 2-all কইছি। আচ্ছা, 2-all। জলক ভাই?
আমি আর কি বলবো, ঠিক আছে, মানে পোদ্দার স্যার আর কি আমাদেরকে হারায় যে খুশি ভাই, মানে কি কব, মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে ওনারা খুশি না, আমরা যে খুশি, ঠিক আছে। 96 মিনিটে 96 পয়েন্ট পায়া লিগ জিতছে, চেলসির হাইয়েস্ট ছিল 95, সো একটু তো ভাব নিতেই হয়, কথাটা বুঝো নাই? 100 পয়েন্ট পাইতে চাইছিল, আনবিটেনও শেষ করতেছিল, একটা হয় নাই। এখন না, ক্ষুধা ভুকা পেটে সব একদিনে সব খাবার মানায় না, হজম করে রাখতে হয়। দুইটা হয় নাই তো কি হয়েছে, একটা তো হয়েছে, একটা দিয়ে আমরা থাকবো। এই একটা খাবার খাইতে গিয়া এফএ কাপে মারা খাইছো, ইউসিএল মারা খাইছো, এই একটা খাবার খাইছো, তাও মারা খাইছে, সব কিছুতে মারা খাইছে, এবং হাসতে কাদের কাছে, ওয়াটফোর্ডের কাছে, এবং আবার চাই ওয়াটফোর্ড যেন রেলিগেটেড হয়ে যায়। মানে চিন্তা করো, ওয়াটফোর্ড যদি উপরে থাকতো তাও একটু মানে রেসপেক্টেবিলিটি থাকতো তাদের। এবং আচ্ছা, লিগ কাপের ব্যাপারটা আসলে কনসিডার করা যায়, কারণ লিগ কাপে ওদের ফিক্সচারটা ফাকড আপ ছিল, এজন্য ওদের বাধ্য হয়ে নামাইতে হইছে পুলসিট টিম। লিগ কাপেরটা ব্যাপারটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, বাট ইউসিএল এবং এফএ কাপের লসটা আসলে মানে এটা এক্সকিউজটা নেওয়াই যায় না লিভারপুলের ক্যালিবারের টিমে। ইউসিএল আমি বুঝতে পারছি জিনিসটা কি, আমাদের কিপার ছিল না তো, একটা গোল খাইতাম, এটা শিওর ছিলাম। ইন প্রিমিয়ার লিগ হিস্টরি, প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসের, সো এটা বোঝা যায় যে ওদের দলটা কোন জায়গায়। ওদের প্রিন্সিপাল হইতে চায়, এরা আবার রেকর্ড ব্রেকিং পয়েন্টস করতে চায়, মানে আমরা শোনো, আমরা যে তোমাদের মতো কি বলবো, আমার ডাকতেছিল, ভাই বাইরে বলার সুযোগ দেন, ভাই বলবে। আচ্ছা, সিরিয়ালি আমি আসলে আমরা জানাই আর কি আমার প্রেডিকশন টাইম। এখন জাওয়াদ প্রেডিকশন ভাই 2-1 উলফ জিতবে, 2-1 লাস্টের দিকে একটা গোল দিবে একদম 90 মিনিটস এর দিকে গিয়ে। ঝলক ভাইয়ের প্রেডিকশন কি ছিল? আমি তো দিতেই পাই নাই ভাই, এখানে লিভারপুল আর্সেনাল ম্যান ইউ ফ্যানের তোপে টিকা যাইতেছে না মনে হয়। দেন বলেন। আচ্ছা, আমাদের তো 3 একটা ফেভারিট নাম্বার, ঠিক আছে, আমরা তো এই 3 এর উপরে টিকে আছি, ঠিক আছে। আপনি তিনটা খাবেন নাকি তিনটা দিবেন? দিতেও পারে, খাইতেও পারে, এটা বলা আছে না। তবে আমি প্রেডিকশন কি আপনার প্রেডিকশন কি? প্রেডিকশন তো অবশ্যই নিজের টিমে জিতামু না, হ্যাঁ কয় কি 3-2-3-1 কি জিতবেন, ঠিক আছে, ভালো কথা। ইট উইল বি a 3-2, কারণ হচ্ছে উলভস যেহেতু গোল স্কোরিং এ আছে আর আমরাও গোল স্কোরিং এ গোলস খাওয়া, কনসিডিং এবং স্কোরিং দুটোতেই আছি, সো ইট উইল বি a 3-2। আর যদি পুলিশকে কালকে স্টার্টিং করানো উচিত ল্যাম্পার্ড, আমি জানি না ল্যাম্পার্ড কি ভাইবা পুলিশকে বসাইছিল, বাট আমি হি নোজ বেটার। আর আমি আরেকটু যদি অ্যাড করি, শানুর ভাই 30 সেকেন্ড যদি আমাকে সময় দেন, সেটা হচ্ছে we have FA Cup match that is against you guys, and you guys are doing pretty well except the Villa match, but you guys did pretty well in the City match and also the other matches after post lockdown, ঠিক আছে, মানে বিফোর পোস্ট লকডাউন, আফটার পোস্ট লকডাউন কিছুটা আপনাদের টিম ইমপ্রুভ হয়েছে, ঠিক আছে। এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের বায়ার্নের মাঠে গিয়ে বায়ার্নের এগেইনস্টে 3 গোল দিয়ে জিতা, তারপর টাই ব্রেকার নিয়ে, ইটস নট পসিবল ফর আস, ঠিক আছে। একজন ফ্যান হিসেবে এটা যদি ভাবি তাহলে আমার মানুষ বল করবে, তো এটা বাদ দিলাম, ওই সিনারিও বাদ। কারণ এফএ কাপের এগেইনস্টে উই উইল হ্যাভ এ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, যেহেতু আপনারা তো 16-17 সালে আমাদেরকে হারাইতে দিচ্ছেন না শানুর ভাই? হ্যাঁ, 16-17 সালে আমাদেরকে হারাইতে দিচ্ছিলেন, হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইট উইল বি হাড্ডাহাড্ডি। এখন যদি ল্যাম্পার্ড এই ম্যাচের উপর ফোকাস করে তাহলে উই আর গেটিং পয়েন্টস, ফুল 3 পয়েন্টস, এন্ড উই আর সিকিউরিং ইউসিএফ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে, তাহলে প্রেডিকশন হচ্ছে জলবায়ু বলছে চেলসি 3-1 অথবা 3-2 তে জিতবে। আচ্ছা, রায়ান রহমান জাওয়াদ প্রেডিকশন টাইম। ভাই 2-1 উলফস জিতবে। আচ্ছা, লাস্ট দিকে একটা গোল দিবে। রাফিদ উলফস 3-2। আচ্ছা, পারভেজ ভাই? আমি তো মানে একই টাইমে ম্যাচ হবে দেখে আমি প্যারালালি সিকোয়েন্সটা বলতে যাচ্ছিলাম আর কি, যে ইউনাইটেড আর লেস্টার ওদিকে শুরু হচ্ছে, এদিকে উলভস আর চেলসি শুরু হচ্ছে। চেলসি শুরু থেকেই খুব চাপ দিয়ে খেলবে, দে উইল হ্যাভ পুলিসিচ এভরিওয়ান অন দা মানে অ্যাটাকিং ফরওয়ার্ড, আর ওই উলভস হইতেছে গিয়ে বসে বসে ডিফেন্ড করে স্টার্ট করবে। দে উইল জাস্ট ট্রাই টু স্টে অ্যাজ টাইট অ্যাজ পসিবল, যেটা তারা ইউজুয়ালি করে এগেইনস্ট বিগার টিমস, এন্ড ট্রাই টু গো ফর দ্য কাউন্টার। আর নীল থাকবে হাফ টাইমে, ইউনাইটেড লেস্টারও নীল থাকবে,
বাট ইউনাইটেড লেস্টার ম্যাচটা খুব লুথা টাইপের নীল হইতে থাকবে, মানে বোথ দিস টিমস উইল বি অ্যাকচুয়ালি লুকিং, মানে ট্রাইং টু গেট আপডেটস ফ্রম দ্য আদার গেম, ওখানে কি হইতেছে। যতক্ষণ চেলসি ম্যাচ নীল ইউনাইটেড লেস্টার দুজনই চিল করে নীলই করতেছে, মানে ধরে নিয়ে যে এই ম্যাচে উলভসের কিছু একটা এখনো চান্স আছে। এন্ড দেন সেকেন্ড হাফে যায় চেলসি চাপ দিতে দিতে মাঝপথে হঠাৎ করে মেবি 70 অড মিনিটস এর জায়গায় ওয়ান অফ দেয়ার ডিফেন্ডার্স রুডিগার ক্রিস্টেনসেন অর হুএভার উইল ফাক আপ, মাঝখান দিয়ে সুন্দর একটা গেম প্লে থেকে আইদার ইমিনেজ, ইয়টা, ওডেন্স, হুএভার ইট ইজ, মানে ইজ গোয়িং টু স্কোর। উলস 1-0 আগায় গেল, আগানোর পরে ইউনাইটেড ফাটায় টাইট ডিফেন্ডিং করা শুরু করবে, ভাববে যে ইয়েস এই তো মানে আমরা ড্র করলেই হয়ে যাচ্ছে বিকজ ওইদিকে উলস জিতে যাচ্ছে, উই ক্যান সিকিউর দ্য গেম। লেস্টার তখন খুব ডেসপারেট হয়ে যাবে যে শেট, মানে এখন তো গোল না দিলে হবে না, কারণ ওইদিকে অন্য একটা রেজাল্ট আসতেছে, বা ওরাও হয়তো ঢিলা দিয়ে ফেলতে পারে এই ভেবে যে যদি উলস এভাবেই স্কোর লাইন রাখতে পারে তাহলে আমরা নীল ড্র করেও উই ক্যান গো থ্রু both as teams. So United এর ম্যাচটা as usual লুথা হিসেবেই চলতেই থাকবে আর কি, both teams will not try too much, বল নিয়ে মাঝখানে রেখে দুই টিমের প্লেয়াররা চা বিস্কুট খাইতে থাকবে সাইড লাইনে দাঁড়ায়। সো এই হইতে থাকবে, বাট মানে অবভিয়াসলি চেলসি তো তাদের অ্যাটাক করা থামবে না, তারা তো এক গাদা কামলা, মানে ল্যাম্পার্ডও তাদের মাথায় ইনস্টিল করে রাখছে যে তোমরা অ্যাটাকের পর অ্যাটাক করতে থাকো। সো থ্রু দ্যাট তারা লাস্ট মোমেন্টে একটা গোল দিয়ে ফেলবে এন্ড দে উইল ক্রিয়েট আ সিচুয়েশন যেখানে ইফ ওয়ান মোর গোল দে স্কোর তাহলে তো তারা চলে গেল, বাট ড্র করলেও তো চেলসি চলেই যাচ্ছে। বাট উলভস এর তখন মনে হবে যে ড্যামেট, মানে 1-1 ড্র করে কোনো লাভ নাই, বিকজ উই আর নট এনশিওরিং আওয়ার টপ 6 যদি আমরা এই অবস্থায় থাকি। কারণ ওই দিক থেকে দেখবে যে টটেনহাম হটস্পার্স আর কিলিং ক্রিস্টাল প্যালেস 2-0 3-0 আগায় গেছে, সো উলভস হ্যাজ টু গেট দ্য 3 পয়েন্টস। ওরা তখন একটা ওয়ান লাস্ট ধাক্কা দিয়ে চেলসির ডিফেন্সিভ আরেকটা মিস্টেকের থ্রুতে দে গো 2-1 আপ, and ওদিক থেকে ইউনাইটেড লেস্টার 0-0 ড্র করে বাইরে হয়ে যাবে, and ইউনাইটেড এন্ড লেস্টার আর গোয়িং টু দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। চেলসি তখন হচ্ছে এফএ কাপ তারপর এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা স্টার্ট করতে পারবে আর কি। আর ল্যাম্পার্ড তখন একটা ঝড়ো দিবে, পোস্ট ম্যাচ দিবে যে উই ট্রাইড, আমাদের টিমের এই অবস্থা ছিল, কি যে একটা মেসাকার দেখতে যাচ্ছি, হোয়াট উই ডিড এই সিজনে আমরা যা যা করছি এটাই বিশাল অ্যাচিভমেন্ট, কারণ আমরা কোনো প্লেয়ার পাই নাই, এই পাই নাই সেই পাই নাই, নেক্সট সিজনে আমরা দেখে নিব, এফএ কাপটা জিতে নিব এগুলা। আর ওলে বলবে উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট, প্লেয়ার্স ওয়ার ন্যাকার্ড, এই কারণে বসতে একটা গেম হয়েছে, বাট অ্যাটলিস্ট আমরা 0-0 ড্র করছি এন্ড উই আর থার্ড এন্ড উই আর হ্যাপি। ব্রেন্ডন রজার্স বলবে যে ওয়াও, মানে এক্সেপশনাল রেজাল্ট ফর লেস্টার সিটি, আমরা নেক্সট সিজন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে পারবো, বয়েজ শোড ক্যারেক্টার, এবং চেলসি উঠতে পারে নাই, সো দ্যাট ওয়াজ আ গুড থিং, আওয়ার প্লেয়ার্স ডিজার্ভ ইট। এভাবেই আমার মনে হয় হয়ে যাবে। কালকে আমার ছোট ভাই খেলা দেখবে না, বুঝছো? সো এটাই 2-1 to Wolves and 0-0 for Leicester and United. Going to Brighton, by the way, is it correct? Yes, and আমি টায়ার 2 একটা সোর্সে দেখছি যে থিয়াগোরও মানে ডিল ডান হয়ে গেছে, বাট আমি I will not say anything until it happens. না, শানুর ভাই তো ব্রাইটনের দুই চোখে দেখতে পায় না, তাই না? ব্রাইটনের এগেইনস্ট কিছু না। I quite like their manager. He is মানে জর্জ গ্র্যাম যেখান থেকে আসছে, I have জর্জ গ্র্যাম না তো গ্রাহাম পটার, সরি গ্র্যাম পটার, হ্যাঁ যেখান থেকে আসছে, I have to give him credit. ওস্টারসন্স এর কোচ ছিল ওখান থেকে, যেখানে মানে he was a good young English coach, and he also looks like one of these Arsenal fan TV guys. His name is Graham, so ওইটার জন্যই আর কি। Anyways, আমার কাছে ব্রাইটনের ওই তো নীল মপে what he did and everything, you know, like shit happens. আচ্ছা আকিব ভাই, আপনি প্রেডিকশনটা দেন, পারভেজ দিল। Okay, yeah, so I think Wolves are going to draw against Chelsea. দিছে 1-1 উনি তো দিচ্ছে। হ্যাঁ আমি দিছি 1-1. I think Wolves could score first, and then Chelsea is going to score on the dying minutes of the game, and could be 1-1. On the other hand, since it's Manchester United we are talking about here, I think it all depends on whether Ole goes with a back 3 or a back 5. If we go with back 4, I think we win, because let's not say this, but this is true, we are facing half of Leicester squad, because other half of squad nai. Mark Albrighton nai, or the defensive, they don't have 3 of their main players who play in their defense. Right back nai, Pereira, center back Soyuncu nai, they don't even have their left back in Chilwell. And other now left back is some guy called Thomas, so it's new. So Greenwood might have a good day against him, and
But on the other hand, একটা জিনিস before giving my prediction, suppose you're Brendan Rodgers, ঠিক আছে, you're Brendan Rodgers, and then if you would have given this game before the end of the season, this is going to be the last game of the season, and you could go through to the UEFA Champions League with a win against Manchester United, I'm pretty sure you would have taken it. I mean, who wouldn't? If you're the manager of Leicester, you would take it. Any other managers would take it as well. But now they would have been easily in the Champions League. They were like 14 points ahead of us, and still Leicester has had a wretched performance since I think post lockdown, which is like 9 points out of a possible 24, which is something like 30-31%, which is very less. But if you're a manager, if you're Brendan Rodgers, you would say, despite the fact that we have been so poor, we still have a chance. Go there and do it tomorrow. I don't know. Leicester might just win tomorrow. They're going to score. I'm pretty sure Leicester is going to go for it because they don't have any other option. একটা জিনিস, if Ole sticks to goes with a back five, I would be fuming because he's done that so many times. And the other thing is that আমি ব্রডার পার্সপেক্টিভে চিন্তা করতেছি একটা জিনিস, এন্ড সেটা হইতেছে কালকে four teams are vying for 2 spots, এবং ওই 4টা টিমের মধ্যে 2টা টিম কিন্তু ইউরোপা লিগ খেলতেছে, and I feel that the ones that are playing Europa League will have one eye on that as another option to enter the UCL. So Wolves and United might, I don't think so, with a bit more caution than the other two teams like Chelsea. If this is what happens, then I don't know where this team is going to go in the near future. No, because as I mentioned, we cannot go there and think about a draw. We have to go there and think about a win. If Ole goes there and thinks about a draw, and I wouldn't be shocked if he does, because he is thinking about a draw. He is thinking about a draw. I know him very well. Press conferences, I know the vibe. I am sure he does. I am sure he does, because if you've seen the last game, if you've seen the last game, how many touches did Matic have on the ball every time he touched the ball? 4 touches. It doesn't normally, because he could have just passed it with one. He could have just passed it the first time. No, he held the ball up for 4 times, and that doesn't happen. That does not happen until Ole. Okay, Matic got a 3-year deal because he's the only one who makes Bruno and Pogba look good in a 3. If you're talking about Fred and McTominay, it never works, because he makes them look good because he's so slow, bro. His legs are no. I completely agree, and I don't think he should have been given a 3-year season. But the thing is, we don't have any other option. I mean, who are we going to go to? Whenever suppose you know, there was this game when we played McTominay against Crystal Palace. What happened? I think Pogba was even more deeper than McTominay, which made sure Pogba could not control the game. You could also look for a player like Thomas Partey. Just saying, you know. No. We don't want Thomas Partey. I want Konrad Laimer, the Konrad Laimer of Leipzig. He can cover the space of 3 people. He's like, just imagine a player of Kante. No. Just imagine Just imagine a player of no. I think he could be better than Rice, and probably he's not better than Rice, but he's definitely going to cost you half of Rice's price. And I don't think there is any difference. As I'm a football fan, speaking to another football fan regarding football, and we are talking about the CDM position. You think about the CDM and you think about Kante. He is the Kante, and you think about the vision. Whose vision do you like the most? When I think if you're talking about, I mean, listable. I actually think about, at this moment, I actually think about Fabinho. I like Fabinho, but and of course, then you have to bring Busquets into the equation.
বাট ভাই আমি বুস্কেটসের আগে ক্যাসিমিরোকে রাখবো। হ্যাঁ, বুস্কেটসের আগে তো এখন ক্যাসিমিরো ডেফিনেটলি, বাট আমি না কান্টেকে এখন বেলজিয়াম ম্যাচ ফর ব্রাজিল মানে ক্যাসিমিরো না থাকে যে কি অবস্থা হয়েছিল। Yeah, that's a long time ago, bro. মানে ওই ম্যাচটা it's like a one off, it's an international match, and মানে আমরা এত মানে লিগ ফুটবল দেখা ফেলাইছি, we should be able to realize that মানে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে you cannot replicate the same quality of football. It's not possible anymore. মানে ইউসিএল আমরা যে কোয়ালিটি ফুটবল দেখি, ইভেন এল ক্লাসিকোতে যে কোয়ালিটি ফুটবল দেখি, ওইটাই হয় না ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল। ইটস নট পসিবল। এটা ট্রু ভাই, কারণ শর্ট রান তো ভাই এই কারণে। সো ওইটাই। আচ্ছা, আমার আমি তো প্রেডিকশনই দেই না। অন টু দ্য হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস এই ভাই স্যার প্রেডিকশন দিতে পারেন, একটু প্রেডিকশনটা দিয়ে নে। সামির অনেক কষ্ট আছে। সামি আরে অতুল ভাইও তো দেন নাই। আচ্ছা আমি শুরু করি। আমরা তো দেই নাই। বলো। চেলসি 3-2 উইন, কারণ চেলসির অবসেশন উইথ 3 will not end. আচ্ছা, and অতুল ভাই 2-1 to Chelsea, but Lampard has to decide whether he is gonna turn his focus on Champions League spot. রায়ান ভাই 2-1 উলফস, আমি বলছি আমি তিনবার দিলাম এই নিয়ে প্রেডিকশন। আমি দিই না, আমার দল কি আছে? ও ইয়েস, শামস ভাই দেখ 3-2 উলফস। 3-2 উলফস। ইয়েস, আমার ঠিক আছে। নুনো বস ইফেক্ট। এটা তো ভাই ঠিক না ভাই, শামস ভাই। আমার তো বলা বাকি আছে। হ্যাঁ না ভাই, আপনারটা কেউ গুনতাছে না ভাই। আপনি আপনি তো বললেনই 1-1 ড্র। আপনি তো বললেন। আমি না আমি ইউনাইটেড লেস্টার তো বইনি, শুনো। আমি আজকে নির্বাণাতে আছি তো, সো আমি আমার ক্যানজানি মন বলতেছে কালকে দুইটা ফ্যান বেজের মধ্যে একটা ফ্যান বেজ কানবে, মাইটপিট করবে, চিল্লাচিল্লি করবে। এখন এটা আমি বলতে পারতেছি না কোনটা, কিন্তু এটা আমার ক্যানজানি মন হইতেছে যে লেস্টার আর ইউনাইটেড খেলায় উইনিং গোলটা 80th মিনিটের পরে আসে। আরে ভাই কালকে তো পিনি খাবো ভাই। কি এর আর্সেনালের খেলা কালকে, এটা দেখা লাগবে। অনেক দিন পর মানে প্রিমিয়ার লিগে এরকম কিছু হইতেছে। আচ্ছা বললাম তো আমার ক্যানজানি মনছে কালকে একজন কানবে, কিন্তু কে কানবে আমি বলতে পারতেছি। লেস্টার কানবে, পদ্মর ভাই লেস্টার কানবে না, লেস্টারের ফ্যান বেজ বাংলাদেশে নাই। লেস্টার নাই বাংলাদেশের মানুষ কানবে না, খুশি ম্যানেজ দিচ্ছে। ভাই বাংলাদেশি তো সব না, পুরো ওয়ার্ল্ড দেখতে হবে তো। কালকে আমি যেটা দেখি যে টিমগুলি ইউরোপা লিগে খেলতেছে, most likely both of them will finish outside of top 4. The ones that have তাহলে United I think United will finish out of top 4, and I think আরেকটা কে Wolves তো খেলতেছে, right? Wolves will finish out of, I think কালকে Wolves are already out of top 4. Wolves are already out of top 4. No, but nah, they can finish in top 4. They can't. 1 পাইলেও 62 হবে মনে হয়। হ্যাঁ they can't. আমিও ভাবছিলাম ভাই, পরে চেক করে দেখলাম 59 পয়েন্ট আছে। ও আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা so it's between United and Chelsea and Leicester. আচ্ছা তাইলে আমার মনে হয় চেলসি 9টা প্রবেবল আছে চেলসি আর উলফস জিডি সেম, বুঝছেন শানুর ভাই? চেলসি আর উলফস জিডি আবার সেম না, চেলসি থার্ড স্পট নিবে, লেস্টার ফোর্থ স্পট। উলফসের সাথে সম্পর্কই নাই ভাইয়া, উলফসের কোনো সম্পর্কই নাই, কারণ উলফস জিতলেও টপ করে থাকবে না। দুইটা ম্যাচই ড্র হবে, ঠিক আছে? ম্যান ইউনাইটেড এই যে প্লেসিং গুলি দেখতেছি না, দুইটা ম্যাচই ড্র হবে। ইউনাইটেডের ম্যাচ ড্র হলে তো ইউনাইটেড থার্ড হচ্ছে বা ফোর্থ হচ্ছে। ইউনাইটেড আর লেস্টার ড্র করলে লেস্টার নেভার গোইং টু লেস্টার একটাই চান্স টু গেট টু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু উইন। ভাই বোথ চেলসি এন্ড ইউনাইটেড নিড আ পয়েন্ট, নিড আ পয়েন্ট। Leicester দুইভাবে Leicester has two ways to go to Champions League. One is to beat United or to draw with United while Chelsea loses. তাইলেও তারা যেতে পারবে। ওটাই 9টা প্রবাবিলিটি আছে, তার মধ্যে 7টা চেলসিকে ফেভার করে আর 2টা লেস্টার। আমরা 7টা ইউনাইটেডকেও ফেভার করে, খালি 2টা লেস্টারকে ফেভার করে। ইউনাইটেড আর চেলসি 7টা। ওয়েট আমি স্ক্রিন শেয়ার দেই, ঠিক আছে? আচ্ছা শামিল ভাই আপনি স্ক্রিন শেয়ার দেওয়ার সাথে আমি প্রবলেমটা হচ্ছে ভাই চেলসির গোল ডিফারেন্সটা খারাপ। আচ্ছা জিডি খারাপ দেখেই তো চেলসি চেলসি যদি হেরে যায় ওরা লেস্টারের নিচে চলে যাবে সমান পয়েন্ট থাকার পরেও। লিভারপুল ম্যান সিটি লক, ঠিক আছে? থার্ড পজিশনটা যাবে হচ্ছে লেস্টার যদি কালকে জিতে,
লেস্টারের পয়েন্ট হবে 65, ঠিক আছে? They're going through. 65 এ যায়, and they'll go through. চেলসি মাঝখান দিয়ে আমার মনে হয় যদি ম্যাচটা জিতে তাইলে ওদের হবে 66, ওরাও চলে যাবে। হ্যাঁ, চেলসি খুব সম্ভবত ড্র করবে, সো আমি 64 ড্র করলেও চলে যাবে, ড্র করলেও চলে যাবে। সো আমি এই দুটারে দেখবো মোস্ট লাইকলি যাবে। ম্যান ইউনাইটেড ফর সাম রিজন আই ফিল লাইক তারা ঝামেলায় পড়বে। ওই তো ইউনাইটেড হয় ড্র করতে হবে নাহলে জিততে হবে, ইউনাইটেডের হাতে দুইটা অপশন আছে। মানে আপনারা কি ড্র চিন্তা করেন? আমার চিন্তা করতেছি, আমরা ড্রই চিন্তা করতেছি। ইউনাইটেড তাহলে ঝামেলা, তাহলে বিপদে পড়বেন। About that, I don't think so. I think draw চিন্তা করলে it's good because তখন প্লেয়াররা না they wouldn't be like pushing themselves too much to score. আমরা কিন্তু লেস্টার অ্যাটাক করতে আসুক, if we can fend them off আমরা সুন্দর সুন্দর কাউন্টারের opportunities পাবো কালকে। তুমি এটা দেখবা the things will be opened up on the other end. But on the other hand ভাই ওলে কশেস খেললে এরকম কনজারভেটিভ ফুটবল খেললে লেস্টারের সাথে on the last game of the season you're going to lose. No, by cautious I don't mean in terms of formation. আমি কিন্তু ফরমেশনের cautiousness বলছি না। I'm not saying 3 at the back. আমি বলছি যে if you're talking about Brendan Rodgers, he's going to go for it because he would have seen. He will. Because he would have seen. We can't also go for it. Which is why we have to fend it off. আমাদের প্ল্যানই থাকতে হবে ওরা অ্যাটাক করুক, we'll go on the counter. We cannot go through to the UCL. We cannot draw this game. We cannot draw. আমার কেন জানি মানে কি going to happen is we can, we will. মানে no, we will না। আমার কথা হলো we have to go for a win. It's as simple as that. Draw intention নিয়ে হারলে ইউনাইটেড gonna lose. আমরা ফার্স্ট গোলটা দিলে we can think of that by defending. Exactly. But mainly we wouldn't be thinking of the first goal before we defend them first. আগে আমরা কাউন্টারের অপরচুনিটিস পাবো, ওখান থেকে গোল দিব, and then we think I don't want Manchester United to play counter attacking football. That's just bullshit. They will play. আমার কথা হইলো যে না তাইলে ভাই if that's the case আমার কথা হইলো কালকে যদি ওই same old bullshit counter attacking football আমরা খেলি তাহলে what has changed? আমরা সাউথহ্যাম্পটনের সাথে চাপ দিছি, কি রেজাল্ট হইছে? we conceded, আমরা সবাই উইক হয়ে বসেছিলাম, লাস্ট মোমেন্টে গোল খাইছি। দরকার নাই ভাই। না আমার কথা হইলো যে ভাই I understand যে তুমি কনজারভেটিভ ফুটবল খেলতে চাও and everything, I completely agree, but tomorrow is a game that is going to epitomize where Manchester United is going to go the next 2 to 3 seasons. I don't think so. Jodi by chance if United go and defend the draw tomorrow, that goes to see that is exactly what we are going to do against Liverpool, against the top 6 teams. আমি বলি this is something যেটা আমরা গড়া negative tactics. আমরা right now we're limping to the finishing line. Right now we're limping to the finishing line. We can't afford to make a sprint এই মুহূর্তে. We have to limp. তুমি যদি এই মেন্টালিটি নিয়ে যাও না suppose if you have this mentality that we are going to draw this game and if they win you will never score. You will never score. We will, because we have the firepower up front. একটা দুইটা কাউন্টার পাইলে we will. And that should be our strategy. আমার কথা হলো you cannot I don't want this strategy. I want United to go for it from the first moment because just think about it. না আমার কথা হলো যে লেস্টার তুমি রিয়ালিটির অনেক বাইরের কথা বলতেছো ম্যান। This is not going to happen tomorrow. So boila আমার কথা হইলো আমার কথা হইলো I want a lot of things to happen too, but সেগুলো কি হবে নাকি? বললেই হবে নাকি? শানুর পার্টি ইউনাইটেড যদি like Arsenal winning the Champions League. Something like this. If United go for the game with a draw, they মানে we got your point. বাট স্ট্র্যাটেজি তো আমরা করব না, স্ট্র্যাটেজি করবে ওলে। এখন ইউ হ্যাভ টু বি রিয়ালিস্টিক। আর ইউনাইটেডের সামনে কিন্তু ইউইএল আসছে। এখন তুমি যদি কালকে মানে সব কইরা তুমি যদি মানে ওলে উইল হ্যাভ ওয়ান আই অন দ্যাট অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? সিলভারওয়্যার মানে ট্রফি যেটাই হোক না কেন, দ্যাট উইল বি রং। ইউইএল ইজ দি অনলি ট্রফি দ্যাট ইউ হ্যাভ লেফট to try and win.
সো ওইটার জন্য ওর একটা চোখ থাকবে, সো হি উইল প্লে কনজারভেটিভ, যেটা পারভেজ বললো যে হি উইল লুক ফর আ ড্র। Oh my god. He will look for a draw. He'll have someone on the phone to get যে ওখান থেকে রেজাল্ট কি আসতেছে জানার জন্য। That's not what a Manchester United manager does. I'm really sorry. এখন তো তোমাদের আর অপশন নাই। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যানেজার স্যার অ্যালেক্সের পরে আরো খারাপ সময় দেখে আসছে। ওটার কথা আমি বলতেছি না, আমি যে ওলের কি ইস্যুজ আছে এন্ড টিমের কি ডেফিসিয়েন্সিজ আছে, বাট পারভেজ যেটা বলতেছে যে ওই এইভাবে করে যদি ওয়ান স্টেপ এট আ টাইম, ঠিক আছে। এখন কালকে আমার যেটা মনে হয় ইউনাইটেডের জন্য মোস্ট লাইকলি দে মাইট এন্ড আপ ফিনিশিং 5th in this season, and then ওদের অপশনই থাকবে, and ওইটাই আই থিংক ইউনাইটেডের জন্য একটা No, I'm not predicting the same result as Shanur. I'm predicting আমরা থার্ডে যাব। I'm predicting মানে যদি ড্র হয় ওদিক থেকে উলস জিতে যাবে, উইল স্টিল এন্ড আপ থার্ড, or we might even win because we will get counter opportunities. আমরা ওখান থেকে গোল দিব। কালকে চেলসির মাঠে খেলা তো এটা চেলসির সিজনের লাস্ট গেম। চেলসি লিভারপুলের সাথে যে এফএ কাপের আগে অবশ্য খেলা না, ও আচ্ছা, এটা মাথায় রাখতে হবে। Chelsea is so inconsistent this season. You can't predict anything out of that team. You can only predict one thing, তারা all out যাবে, এটা you can predict, but you can predict the win. All out অনেক টিমের সাথে গেছে and they lost badly কারণ ওদের প্ল্যান ব্যাকফায়ার করছে। They know only one way and that's going all out. Wolves can defend these kind of teams very nicely. সিটি যখন আসছিল উলস রে হারাইতে, মানে সিটিও কিন্তু সেই ফাটায় দিতে। What happened then? ওরা জাস্ট 2-3টা কাউন্টার পাইছে, they just did them. আর চেলসি ইমাজিন দিস প্লেয়ার্স, তারা হচ্ছে যদি উলস চাপ দিয়ে 2-1টা কাউন্টার থেকে গোল দিয়ে ফেলে, they'll just go totally demoralized, তখন প্যারা খায় যাবে। ল্যাম্পার্ড will be thinking যে shit, এফএ কাপের জন্য টিম রাখবো, কি করব এখন, মানে then he'll keep someone on the phone to see ওই ম্যাচে কি হইতেছে। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমি একটু অ্যাড করি, আপনি একটু পরে বলেন। শানুর ভাই যে টেবিল দেখাইলো ফিক্সার, মানে সরি টিকুলার পয়েন্টস টেবিল দেখাইলো, উলস যদি জিতো তাহলে কিন্তু দে উইল বি বিহাইন্ড চেলসি। এটা কিন্তু উলস এর মাথায় রাখতে হবে, রাইট? পয়েন্ট ওয়াইজ চেলসি এট 63, বাট উলস তো চেলসিকে চেস করতেছে না, উলস চেস করতেছে টটেনহামকে। টটেনহাম 1 পয়েন্ট পিছনে, ওরা ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারালে টটেনহাম ওদের উপরে চলে 6 এ চলে যাবে, উলস 7 তে চলে যাবে। সো উলস এর একটা বিশাল মোটিভেশন আছে টু উইন দ্যাট গেম। তাদের এম হচ্ছে ইউরোপা লিগ ফুটবল। মানে পারোজা আপনি কি বলছেন, প্রেসার চেলসির ঘাড়ে? প্রেসার উলস এর ঘাড়ে প্রচুর আছে জিতার জন্য, কারণ ওদের 6 মেইনটেইন করতে হবে, এবং অপোনেন্টটা হচ্ছে কারণ ওদের চোখ থাকবে টটেনহাম ম্যাচে। টটেনহাম কি করতেছে ওটা দেখা লাগবে ওদের, ওদের উইনের জন্য ওরা যাবে। টটেনহাম তো ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে খেলা, টটেনহাম কি ফাক আপ করবে? এক্স্যাক্টলি, করবে না তো, ওরা জিতবে। সো উলসকেও জিততেই হবে if they want 6 spot, which is why they will also want to win. তারা জাস্ট বসে থাকবে না যে চেলসি তুমি আসো ভুরি ভুরি গোল দাও, they won't do that. একটা নিউজ দেই, ঠিক আছে? আর্টেটার একটা এক্সক্লুসিভ দিছে স্কাই স্পোর্টস। আর্সেনাল, এটা শামজার জন্য স্পেশালি, আর্সেনাল রেডি টু স্ট্রেংথেন স্কোয়াড এন্ড সলভ ক্রিয়েটিভিটি প্রবলেম। There we go. We heard it from the manager. We can chill in the transfer window because I don't know about you Shams, but আমি মানে এই পুরো শো ধরে আমি বলতেছি যে আই এম ভেরি কোয়াইটলি কনফিডেন্ট আমাদের লাস্ট যে ট্রান্সফার উইন্ডোটা গেছে ওটার পর আই এম ভেরি কোয়াইটলি কনফিডেন্ট দ্যাট আমাদের এই ট্রান্সফার উইন্ডোটাও বেশ ভালো যাবে। এন্ড ইনশাআল্লাহ এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে আমি আর্সেনালেরটাতে আসতেছি, আমি একটু ইউনাইটেড লেস্টার নিয়ে একটু বলি। ব্রো আমি না একটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করি ব্রো, আমি একটা জিনিস আমি ভুলে গেছিলাম, আই কমপ্লিটলি ফরগট যে চেলসির আমাদের সাথে ফাইনাল আছে। আই ওয়াজ লাইক থিংকিং যে এটা তো চেলসির লাস্ট ম্যাচ। সো চেলসির একটা ম্যাচ বাকি আছে, ইউনাইটেডের একটা ম্যাচ বাকি, লেস্টারের কোনো ম্যাচ বাকি নাই। লেস্টার উইল গো অল আউট টু ট্রাই এন্ড উইন, এন্ড আমার কেন জানি এজন্যই মারাটা খাবে, ওটা করতে যায় মারাটা খাবে আর কি। ওটা মারাও গো ফর ইট এন্ড দেন পুরো মারাটা খায় যাবে। হ্যাঁ কারণ লেস্টারের ডিফেন্সের খুব বাজে অবস্থা, মানে কেউ নাই, মিন ওদের 5 জন স্টার্টিং 11 এর প্লেয়ার নাই, ওরা কি নিয়ে মারতে যাবে। এবং আমি আমার প্রেডিকশন চেঞ্জ করব। আমি যেটা মনে করি যে সরি বাট আসলে অনেক কনফিউজিং ছিল ব্যাপারটা। আমি মনে করি এখন টেবিলটা যেটা আছে ঠিক এটাই থাকবে, কালকে এটাও ড্র হবে, আমারও তাই মনে হয়, ড্র হবে, দুইটা ম্যাচই ড্র হবে। টেবিল যা আছে এটাই, দিস ইজ ইওর টপ 4। ইউনাইটেড আর ইন ইউরোপ, বাট এখন ইউএল এর জন্য হয়তোবা খেলবে। আকিব ক্যান রেস্ট ইজি, মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি। আকিব কি আছে নাকি স্টিভে নাকি চলে গেছে চলে যায় একটু পর, এখানে কমেন্ট করে সো
ওইটাই আর কি, ইউ গাইস ক্যান রেস্ট ইজি। আমার মনে হয় যে ইউনাইটেড যাবে, বাট মানে ওই তো এই মানে আকিব যে লেভেলের ফুটবল ইউনাইটেডের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করে ওইটা ভাই এত তাড়াতাড়ি ওটা হবে না। কালকে করতে জীবনও পারবে না ম্যান, ওটা কালকে কিভাবে করবে? সম্ভব না। ডিড ইউ ওয়াচ देम রিসেন্টলি? দেখছো কি অবস্থা এক একটা প্লেয়ারের? স্ট্যামিনা 50% নিয়ে খেলতেছে, মানে দে আর জাস্ট লিটারালি ড্র্যাগিং देमसेल्ves। I can't expect Dennis Ceballos to be like Patrick Vieira, can I? পারবো না কিন্তু। We don't have a Bergkamp anymore. We don't have a Henry anymore. We don't have a Tony Adams. We can't expect Rob Holding to play like Tony Adams or Sol Campbell, can we? No. So অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে, অনেক মানে রিয়েলিস্টিক চিন্তা ভাবনা তো করতে হবে। প্লাস এট দ্য সেম টাইম আমি যেটা মনে করি, আর লেস্টার কালকে প্রথমের দিকে অ্যাটাক করতে যাবে। দে উইল গো অল আউট অ্যাটাক বিকজ ফার্স্ট অফ অল ইটস देयर হোম গেম। সেকেন্ডলি তারা অল আউট অ্যাটাক করার চেষ্টা করবে বিকজ এভরিথিং ইজ মানে তাদের উপর অনেক কিছু। তারা যদি জিতে, তারা জিতলেই দে আর থ্রু, এটাই তাদের মেইন এম থাকবে। সো এক্স্যাক্টলি তারা জিতলে তারা থ্রু। তারা জিতলে ম্যানইউ মানে চেলসির কি হইতাছে ওটা দেখার বিষয় হবে না কিন্তু। চেলসি হারলে চেলসি বাদ, আর তারা জিতলে তো ম্যানইউ অটোমেটিক্যালি হারতেছে। সো চেলসি জিতলে আবার ম্যানইউ বাদ। সো মানে লেস্টার সিটি জিতার চেষ্টা করবে, তো ওটার জন্য যেটা হবে দে উইল গো অল আউট অ্যাটাক, ইটস देयर হোম গেম। সো অবভিয়াসলি মানে ফ্রন্ট ফুটে কিন্তু শুরুতে লেস্টার থাকবে, শুরুতে কিন্তু ম্যানইউ ব্যাক ফুটে থাকবে। সেকেন্ডলি ওই যে ওদের যেহেতু ব্যাক লাইনে যে ভালো প্লেয়ার গুলো নাই, যে রেগুলার স্টার্টার্স গুলো নাই, ওইটারই অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করবে ম্যান ইউনাইটেড অন দ্য কাউন্টার, এবং ওখান থেকে ম্যান ইউনাইটেড ব্রেক শুটে পাবে। and that's exactly how Man United is gonna win or maybe draw and gonna go through. So ভাই কেউ পোদ্দার ভাই ডিপিটা দেখেন, ও মাই গড, এটা তো সেবি, এটা সেবি মানে আচ্ছা ইয়া শানুর ভাই সেবি কই আজকে নাই দেখি? সেবি ভাই আসলে সেবি গতকাল ছিল, আজকে মনে হয় ঘুমায় গেছে। গতকাল আমি যেমন ঘুমায় গেছে, আমার গতকাল ঘুম খুব অর্ডার টাইমে, মানে অর্ডার না আর কি, উইয়ার্ড ভাবে হইছে। 3 ঘন্টা 4 ঘন্টার দুইটা পাওয়ার ন্যাপ দিছি আমি। একটা গতকাল রাতে 12টায় মানে 3টায় উঠে গেছি। শানুর ভাই CR7 এর লাইফস্টাইল ফলো করতেছে। মাই না আমার এই প্রায় সময় এই পাওয়ার ন্যাপ মার্কা এটা হইতেছে, আই ডোন্ট নো ওয়াই। ভাই আমি একটু ম্যানইউ গেমটা নিয়ে কিছু কথা বলতাম আর কি। শিওর। হ্যাঁ, তো কালকে মানে ম্যানুয়ের একটা বটল করার চান্স আমার মনে হচ্ছে আছে, কারণ যেহেতু তাদের একটা ইউএল এর সামনে একটা ম্যাচ আছে, ওরা অবভিয়াসলি ট্রাই করবে ইউএলটা নেওয়ার, তাই না? একটা সিলভারের জন্য ট্রাই করবে। আর টিমটা এখন পুরোপুরি কিন্তু মানে গুছানো যে আমি ঠিক বলবো না, বিকজ রিসেন্ট কটা সাইনিং হয়েছে, হয়তো ভালো খেলতেছে, বাট দ্য থিং ইজ ব্যাক এন্ড ফোর্থ আমি ইউনাইটেডকে প্রেফার করবো না। যদি একটা যদি চান্সেস মিস করে, আর নতুন টিম যেহেতু, আর নতুন ইয়াং প্লেয়ার্স আছে, একটা পসিবিলিটি আছে বটল করার। আর যেহেতু লিস্টার সিটি একটা ট্রাই করবে হচ্ছে, ওরা টপ 4 তো মনে পারবে না, পারবে হ্যাঁ, টপ 4 যাওয়ার ট্রাই করবে, হ্যাঁ টপ 4 এর জন্য একটা পুশ করবে। আর যেহেতু ওদের লিস্টারেরও একটা চান্স আছে খাওয়ার, কারণ ওদের মেইন প্লেয়ার নাই, কিন্তু ওরা অল আউট ট্রাই করবে। যদি লাস্টের দিকে উল্টাপাল্টা কিছু না খেয়ে গেলেই, তাহলে আমার যেটুকু মনে হচ্ছে যে ম্যানু যাইতে হবে যদি লাস্ট দিকে কোনো গোল না খায়। আর যেহেতু ইয়াং প্লেয়ার আছে, নতুন প্রসপেক্ট আসতে বটল করার চান্স আছে, বিকজ প্রেশার নাও নিতে পারে। নতুন টিম একটা প্রেশার নিতে কষ্ট হবে আমার যা মনে হয়। আচ্ছা আমি প্রেডিকশন দিতে পারি? হ্যাঁ, ইয়েস। সো টপ 4 আমি সব মানে শুরু থেকে আসতে চাই। আমি লেস্টার ম্যান ইউনাইটেড প্রেডিকশনটা দিয়ে দিই। হ্যাঁ, চেলসি থার্ড, তাহলে লেস্টার ইউনাইটেড, আমার মনে হয় লেস্টার ইউনাইটেড ড্র হবে। সো ইউনাইটেড আপনার 4th, চেলসি থার্ড, 5th লেস্টার। ওকে, এটা হওয়ারও ভালো পসিবিলিটি আছে। That's the most probable thing that could happen. পোদ্দার অনেকক্ষণ ধরে তার টক্সিসিটি ছড়ায় না, সো আমি দিব টপ 4 এর। পোদ্দার তো ইউনাইটেডের 5th বানায় দিবেই, ওর এমই হচ্ছে ইউনাইটেড যাতে 5th হয়ে যায়। ভাই মিয়া ফাইজলামি করেন কিন্ন, চেলসিরে হারাইলাম, আপনাদের একটা রাস্তা ফাঁকা করে দিলাম, আপনারা করছেন হচ্ছে ড্র, তাও আবার হোমে ওয়েস্ট হ্যামের সাথে। No gratitude. You have made West Ham the better United than আমাদের Manchester. রাস্তাটা কি ফাঁকা করছো? তুমি জাস্ট ওই অপরচুনিটি খুলে দিছো যে আমরা ড্র করলেও যাইতে পারবো, বাট এমনিতে কিন্তু খেলা আমাদের হাতেই। লেস্টারের সাথে আমরা জিতলে আমরা এমনিও যাইতাম, হারুক জিতুক আমরা তাও যাইতাম যদি লেস্টারের সাথে জিততে পারতাম। চেলসি তো আলটিমেটলি ইকুয়েশনটা ওরকম হয়ে যেত, যদি চেলসি জিততো উই হ্যাড টু উইন এগেইনস্ট লেস্টার, এটাই, আর কিছুই না। 2টা পয়েন্ট কিন্তু অনেক। আপনাদের বেস্ট মিডফিল্ডার যখন নাজিম ডান্সের মতো পেনাল্টি খায়, তাহলে তো 2টা পয়েন্ট অনেক হয়ে লাভটা কি হইতেছে? না ভাই, আপনাদের বেস্ট প্লেয়ার যখন স্লিপ করে হারলে, নেক্সট ম্যাচে যদি হারতে, তাও আপনারা টপ করতে পারবেন। মানে তোমরা অ্যাট লিস্ট মানে 2 পয়েন্ট বাঁচায় দিয়ে, এমন যদি হতো যে আমরা লেস্টারের কাছে হারলেও যেতে পারতাম, তাইলে আমি তালি দিয়ে বলতাম পোদ্দার
ইউ আর রাইট অ্যাবসলিউটলি যে তোমরা আমাদের রাস্তা খুলে দিছো। আমরা লেস্টারের কাছে হারলেও আমরা যাইতে পারবো, বাট না আমাদের তাও লেস্টারের সাথে কিছু করতেই হবে। তোমরা কি দরজা খুলে দিলে? And thank you very much. We don't need favors from Liverpool. We don't. এই যে একটু এখন ইগোতে তেল মেরা লাভ নেই, ইগোটা একটু পকেটে ওয়ালেটের মধ্যে চিপকায় রাখো, ঠিক আছে? এই সময় না, ঠিক আছে? এখন ইগোতে তেল মাইরো না কেউ, ঠিক আছে? ইগোর কিছু নাই ম্যান। আমি রিয়েলিস্টিক প্রেডিকশন বলছি, আমি বলছি যে কালকে আমরা বস্তির মতোই খেলবো, কারণ আমাদের টিমের অবস্থাই ওইরকম। আমি খুব রিয়েলিস্টিক কথাবার্তা বলতেছো তুমি। আমি প্রেডিকশন দেওয়ার আগে হুদাই চেলসি 2 পয়েন্ট বাঁচাই দিছে, এত কিছু কাহিনী বলতেছো। 2 পয়েন্ট কি বাঁচাইছে? তাও তো লেস্টারের সাথে আমাদের পয়েন্ট লাগবেই। তুমি কি এমন উদ্ধার করে দিছে চেলসি ম্যাচটা জিতে? মানে এটা কি আমাদের দোষ যে আপনারা ওয়েস্ট হ্যাম ম্যাচটাতে পারেন নাই? ওয়েস্ট হ্যামের সাথে যদি জিততে পারতেন, ওয়েস্ট হ্যাম, কারণ আপনাদের দরকার ছিল চেলসির হারানো, ওটা করছি কি না এটা আগে বলেন। হ্যাঁ বা না বলেন, আগে হ্যাঁ বা না বলেন। No, we don't have a problem with that, but the way you're going at Pogba, যে Pogba নাগিন ডান দিছে, ঠিক আছে? অনেক কিছু করছে, ঠিক আছে? We are not going to let this slip. We all know what happened next. যখন অ্যান্টোনিও ব্রুনোকে বলছে যে তোমাদের টিমে 9টা প্লেয়ার, একটা পিছলা কিপার আর একটা সাপ আছে, তাহলে তো সবাই জানে যে ম্যান ইউনাইটেড স্কোয়াডের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাপ কেনা হয়ে গেছে। আর আমাদের এখন সাপ, তোমাদের এত বছর ছিল। Anyways, no, let's focus on the United game. না, আমি যে জিনিসটা বলতেছিলাম, why United should be on the front foot from the very first moment is because ওদের যে ডিফেন্সিভ ফ্রেইলটিস, ঠিক আছে? So suppose you're bowling against Sourav Ganguly, ঠিক আছে? So what would be the first thing you'd do? You'd bowl him a bumper. একটা তো short ball দিবে না, because he cannot play that, right? The same way the same way that they don't have 3 of the back 4. So why would you not go there and attack? If United scored the first goal, that's it. Leicester পরে দুইটা ইউনাইটেডের সাথে দিয়ে they cannot go through. ভাই, the thing is, আমার question হলো, if we go with a defensive mindset, if Leicester score first, suppose Leicester যদি 80th 81st minute goal দেয়, I don't think Manchester United can win that game, because before the game তোমাদের মেন্টালিটি ছিল যে we will be happy with the draw. তখন হবে না, then you cannot score that goal. এর জন্য we all understand what you're trying to say, কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে সৌরভ গাঙ্গুলির যে তুমি বাউন্সার দিলা, তোমার তো খালেদ মাহমুদ সুজনরা দেওয়া সম্ভব না, ওটা বুঝলে? বাউন্স দিতে পারবা না। কোশ্চেন এটা না, কোশ্চেন হলো যে না ভাই, আমার কোশ্চেন হলো আরেকটা, ভাই, this is going to have an impact on next season as well. ওলে যদি আজকে কাজ করে, ও নেক্সট সিজন সেম কাজ করবে। he is going to do the same when he goes to Anfield. he is going to do the same when he go চেঞ্জ আসবে, কিন্তু একটা ম্যানেজারের মেন্টালিটি নেভার চেঞ্জেস, ঠিক আছে? he is going to go with the same thing again. if this mentality gives him positive results, এটা থেকে যদি সে পজিটিভ রেজাল্ট পায়, what he wants সেটা যদি পায়, তাহলে আমার কোনো প্রবলেম নেই। যদি ডিপেন্ড করে ওয়ার্ল্ড কাপ নিতে পারে, তাহলে ওরে লিভারপুলের সাথে অ্যাগ্রেসিভ খেলে কোনো লাভ নাই, পারবো না ওদের সাথে। না, এটা তো that's not right. তুমি যেটা বলতেছো that's completely fine. হ্যাঁ ভাই, এই স্কোয়াড নিয়ে আমরা পারবো, এই লাইনআপ নিয়ে আমরা পারবো। what we have to do is be tactical. That's where tactics matter. we are going to be tactical, but অলরেডি আছে, তুমি বিল্ড করতে থাকো, বাট ইন দ্য মিন টাইম কারেন্ট টাইমে রেজাল্ট বার করার জন্য you have to do what's needed. না, currently is does ইগোটিস্টিক হয়ে ধুমধাম খেলতে পারবে না। I am not talking about being egoistic. আমার কথা হলো, right now if you're talking Leicester and United, who has a better team? United does. Form in terms of form, United have, who has the more team, who has the team which has more pressure under their belt. Bhai, amar kotha holo, you cannot go into a game like this thinking I'm going to draw the game. Just in case they scored, you will never score back, and that's it. Champions League is gone. You cannot do that. Now you still have UAL. We keep on saying Europa, bhai. Europa final is on the 23rd. That's 1 month from now. যেখানে এই ম্যাচটা আমরা জিতলে we can go through. Why are we thinking about the next month? And 23 তারিখ পর্যন্ত খেলে, তারপর আবার 12 তারিখের পর
12 তারিখ থেকে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করব, where is the rest then? না এখন কাহিনী হচ্ছে যে I don't want to go to I don't want to go the Europa thinking we have to win. This will be a nice test of our theories. I have a different theory, Akib has a different theory of the same team and the same team we support. It will be interesting কালকে actually কি হয়, because I have a feeling United এটা করেই জিতবে। United defend করতে যায়, they'll score goals and they'll win. কারণ if you go all out তুমি পারবা না, হুদাই try করবা। You have to stay defensive and you have to still get the আমরা যদি এই সিচুয়েশনে বলি পারবো না, ঠিক আছে, তাহলে that's it ভাই। মানে we are up against Leicester who has got 9 points out of a possible 24 and we are going to go there and defend. Wow man, this is what I agree with what a draw is enough, but what if they score? আপনি যদি আগে থেকে এই মেন্টালিটি নিয়ে যান যে we are going to draw this game, if they score in the 82nd minute, we are not scoring again. হ্যাঁ আকিব, আরো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে কালকের ম্যাচে। তোমাদের ব্রুনো, পগবা আর মার্সিয়াল বা র‍্যাশফোর্ড তিনটা প্লেয়ার যদি একলগে ইনজুর্ড হয়ে যায় তাহলে একসাথে যদি ইনজুর্ড হয়ে যায়, why are we thinking about it right now? যেটা বললাম what if ওরা স্কোর করে, what if মানে অনেক কিছু, অনেক ভ্যারিয়েবল আছে। না I'm not talking about what if, আমার কথা হইলো realistically speaking, if a Manchester United team যারা এখন literally bang on form compared to if you're talking about Leicester who has got a possible 9 points out of a possible 24 points. I know. How can we go there and defend? এখন জিনিসটা হইতেছে they don't even have 3 of their back 4 and we are going to go there and defend. Yes, but you've seen the entire season যে every time United এর জন্য top 4 পজিশনটা up for grabs ছিল, they bottled it. পুরো সিজন exactly. So we think we should go there and think about a draw, and we are not going to bottle it. We are going to bottle it even more. টিমের তো পুরো সিজন এই একই মেন্টালিটি শো করছে, সো আই এম নট সেইং হঠাৎ করে তো চেঞ্জ হয়ে যাবে না, রাইট? ওলে তো হঠাৎ করে I am agreeing to the fact that this could be something Ole should do, but I don't want Ole to do that. I don't. You don't want, because if he does if he does this today, he's going to do this next season against all of the top 4 teams. I don't want to do that. Next season to Sancho আসবে, next season Grealish আসতে পারে। আমি বুঝলাম যে Sancho আসবে। Why are you dragging it to next season? আমি এটাই বুঝতেছি না। আমি বুঝছি ভাই, Solskjaer had the best results against the top 6 with whatever he did. ও যাই খেলছে, did we outplay opponents? তুমি বলো, বেশিরভাগ top 6 টিমের সাথে did we outplay them? We actually played the game together and he did. আমার কোশ্চেন হলো, he used the same tactic, whatever method he wants to use. I have a total trust on that. But the thing is, he used the same tactic against Chelsea and did it work? No, it did not. Just once it did not work, man. But আমার probability ক্ষেত্রে that's just the one time players were shit tired. How can you go defensive on a team that does not have 3 of its first team players at the back? Oh boy. আরেকটা জিনিস মানে I'm not, আচ্ছা why defensive, what do you mean? মানে তুমি actually by defensive কি বলতে চাচ্ছ? মানে we're just going to give the ball, long ball দিয়ে wait করব without the ball? I don't think so. By defensive I'm saying we're going to be on the cautious football tomorrow. I don't want United to play counter-attacking football tomorrow. That's bound to happen. Guys. Even I don't want Arsenal to be out of the top 4, but we still are out of the top 4, তাই না? তুমি মানে FIFA খেলতেছো basically. Let's be rational. Right now it's 70, but sprint চাপ দিয়ে দৌড়ায় মানে পাঠাই দিতেছো জায়গা। এই মেন্টালিটি নিয়ে যদি আমরা যাই কালকে, if Leicester scores, we are not scoring back. It's a simple. What if they don't score? আমি এটাই বুঝতেছি না, why will Leicester score? What if they do? আমরা ডিফেন্সিভ হইলে ওরা কেন স্কোর করবে? আমরা ডিফেন্স করলে ওরা কেন স্কোর করবে? What if তো যে কোনো কিছু হতে পারে। তাহলে তো আমি এটা বুঝতেছি না যে why can't we defend Leicester? What if we win the Champions League next season? তাই না, আমিও তো বলতে পারি। ভাই নালে কাশি মারবো কিন্তু, ঠিক আছে ভাই? You have a different assessment of Manchester United the way cannot score. I accept. আমি বলতেছি না United cannot score, আমি বলতেছি 82nd 81st minute after 1-0 down,
মানে না one না nil down if United concede after the 85th minute তখন ভাই তোমার ওই আচ্ছা ভাই, what makes you think যে ম্যান ইউনাইটেড 80 মিনিটের মধ্যে কাউন্টারে গোল দিতে পারবে না? না ভাই there is no doubt about it, but why play counter attacking football আকিব শুনো আমি বলতেছি listen আমার ভাই তোমার যে ভয়েসে যে জোর আছে, ইউনাইটেড প্লেয়ারের পায়ে যদি জোর থাকতো তাহলে আরো ফিট থাকতো, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আরো আগে। হ্যাঁ শুনো আকিব ভাই জাস্ট থিংক অ্যাবাউট ওয়ান মোমেন্ট। এখানে কালকে যত ক্লাব আছে সবচেয়ে বেশি প্রেসারে কারা থাকবে আপনি কি মনে করেন? I think Leicester would be, because they have to win in a way. হ্যাঁ তাহলে ভাই কাউন্টার খেলুক, সমস্যা নেই তো। প্রেসার তো আপনাদের এক্স্যাক্টলি, তো কালকে আপনি তো এটা আনরিয়ালিস্টিক চিন্তা করতেছে কেন যে ইউনাইটেড ক্যান স্কোর আফটার 88 মিনিট? না they can, but আমার কোশ্চেন হইলো when you're playing a team that does not have three of its back four, why don't you take the initiative and be in the front foot from the first moment? And if we score, the game is almost dead and buried. আমরা যদি ফার্স্টে গোল একটা দেই, there is a very little chance লেস্টার পরে দুইটা দিবে, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি, তো ওটার জন্য তো খেলাটা 0-0 রাখাটা ইম্পর্টেন্ট ইউনাইটেডের। তো ওটাই পারভেজ ভাই বলছিল যে পারভেজ ভাই বলতেছিল যে যদি যেহেতু লেস্টারের হোমে খেলা, লেস্টার তো ইনিশিয়েটিভটা নিতেই পারে। সো এটা তো মানে এমন কিছু না, এটা তো গুনাহ হয়ে যাবে না ইউনাইটেডের যদি লেস্টার ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ নেয়। যদি লেস্টার ফার্স্ট সিজন যদি কাউন্টার খেলে যদি এত পর্যন্ত আসতে পারে না পুরো সিজন ভাই, আমরা কিন্তু মানে পোস্ট ব্রুনো আমরা কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল কবে খেলছি? ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট টপ টিম, আমি বলি টপ টিমের সাথে তো আমি কোনো মানে অল আউট অ্যাটাক করে খেলতে দেইনি টপ 6 এর সাথে, তাই না? টপ 6 এর যদি না টপ 6 এর সাথে যদি ওরা কাউন্টার করে এতটুকু পর্যন্ত আসতে পারে, টপ 4 এর জন্য ব্যাটল করতে পারে, তো হোয়াট মেক্স ইউ থিংক যে ওরা লিস্টারের সাথে লাস্ট মুহূর্তে কাউন্টার অ্যাটাক করে ম্যাচ জিততে পারবে না? আমার কথা হলো ভাই ওদের যে ফ্রেলটিজ এট দ্য ব্যাক, মানে এটা তো উই ক্যান জাস্ট গো এনিওয়েজ ভাই। শুনো এটাতে একটা কাউন্টারই বলি, লেস্টারের মিডফিল্ড কিন্তু মানে খারাপ না, ইটস ইকুয়ালি গুড টু, সো এর জন্য যদি তোমরা আর লেস্টার শুনো, আর লেস্টার সব মানে দে উইল গো অল আউট অ্যাটাক, ঠিক আছে? তুমি দে probably will, হ্যাঁ they don't have anything to lose. If they go all out attack, কিছুক্ষণ সিট ব্যাক করে ডিফেন্ড করে যদি কাউন্টারে যাও, তাতে এমনি জিততাছো ম্যাচটা, টেনশনটা কোন জায়গায় বুঝলাম না তো। তোমাদের তো ভালো ক্লিনিক্যাল ফিনিশার্স আছে না, এরকম কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবলে ঠিক আছে, আই এগ্রি উইথ হোয়াট ইউ আর সেইং যে হ্যাঁ কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবলে যায় এন্ড দেন উই বাই হোয়াট ওলে ডাজ। না দিস ইজ হোয়াট ওলে ডাজ, বাট আমার কোশ্চেন হলো I don't want him to be that. I know Ole is going to be that tomorrow. You can't expect someone to do something for your own, something that he has not been doing for the last 37 matches. That's not true. কিন্তু এই কাউন্টার অ্যাটাক করে তো রেজাল্টটা পাইতো না, কাউন্টার অ্যাটাক করলে রেজাল্ট পাচ্ছে, ঠিক আছে ফাইন, লেটস ইউনাইটেড ডু দ্যাট ফাইন, বাট আই এম জাস্ট স্কেয়ার্ড ওভার দ্য ফ্যাক্ট যে এই ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলে যদি বাই চান্স আমরা একটা খায়া যাই, ঠিক আছে, তখন মেন্টালিটিটা অল ওভার সাডেন সুইচ করতেই হবে। দেখেন ভাই, আমি ইউনাইটেড ফ্যান, পারভেজ ভাই ইউনাইটেড ফ্যান, বাট উই হ্যাভ ডিফারেন্ট থিংকিং পয়েন্টস, এটা থাকতেই পারে, ইটস কোয়াইট নরমাল। এবং হ্যাঁ এখন ব্যাপারটা কি আমরা যে ডিফারেন্ট অপিনিয়ন আমরা হ্যাঁ অবভিয়াসলি হইতে পারে, শানুর ভাই আর আমার মধ্যেও ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন্স থাকে, এটা ব্যাপার না। আমার কথা কি, আর্সেনাল যে ডিফেন্সিভ পারফরম্যান্স দিছে সিটির সাথে, ম্যান ইউ তো ওভাবে খেলবে না লেস্টারের সাথে। ডু ইউ থিংক ম্যান ইউ বল খালি ক্লিয়ার করবে ম্যাগুয়ার আর লেস্টার ব্যাক থেকে শুরু করবে, আবার এরকম তো খেলবে না। ম্যান ইউ জাস্ট কম্পোজার রাখার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে, ওইটাই কম্পোজার রাখার চেষ্টা করবে, কশাস খেলবে। আর ম্যান ইউ কিন্তু অনেক ম্যাচ একটানা সেম টিম খেলাইছে, বিকজ তাদের বেঞ্চ স্ট্রং না, তাদের বেঞ্চে এটা আমি এগ্রি করি, হ্যাঁ এটা আমি এগ্রি করি যে হ্যাঁ দে উইল বি চেঞ্জ। আমি কি বলছি, তোমার গলায় যে জোরটা আছে, ওই জোরটা যদি ইউনাইটেড প্লেয়ার পায়ে থাকতো তাহলে এত সেটিং হইতো না, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারেনি ইজিলি। এখন কাহিনী হচ্ছে ট্রেবল এখন কাহিনী হচ্ছে, ঠিক আছে, এখন আপনি আমার টাইম দিতেন, হ্যাঁ বলেন। আমার কথা কি, আমার কথা হচ্ছে যে ইউনাইটেড
যদি আমি বলতেছি না যে দে উইল প্লে প্র্যাগম্যাটিক, ইটস নট প্র্যাগম্যাটিক গেম প্লে, ইটস লাইক that's what I'm saying. I don't want United to play pragmatic football. Nobody plays. Man United is not playing pragmatic football for quite a while. Chelsea সাথে পারে নাই because of De Gea's bullshitry. হ্যাঁ, মানে Chelsea সাথে পারে নাই because Ole did get some of the things wrong as well as, and at the same time Man United players were exhausted AF. You need to understand. You need to understand the Man United playerরা মারাত্মক লেভেলের exhausted and Leicester City 6 দিনের break. Since we don't have any squad depth, definitely they are. আমরা তো squad depth exactly, and Leicester কিন্তু মারাত্মক লেভেলের fresh compared to United players. So Leicester because they haven't been playing for a week. Exactly, and that's exactly why they will start from the word go, and Man United have to be cautious, and then they have to break for the counter, and that is how let's see if this works. I mean, it could work in a way, but I have Leicester will be on the front foot in the beginning. In the beginning, they'll be on the front foot because they are give them the ascendancy. So Leicester front foot থাকবে, তাই বলে তো ম্যান ইউ পুরোপুরি ব্যাকে বসে থাকবে না, ওরাও তো at least অ্যাটাক করবে, তো at least বল তো ওদের ডিফেন্সে পাবে। লেস্টার তো ইউনাইটেড একটা গোল করতে পারবে তো। এখন আপনি যদি এক্সস্টেড প্লেয়ারে যদি অল আউট অ্যাটাক খেলতে যান, একটা পাটা টান করে যদি একটা ইনজুর্ড হয়ে যায়, তো নেক্সট সিজন পুরোটাই মারা, তাই না? তুমি যেটা বললে এক্সস্টেড প্লেয়ার নিয়ে খেলতে যায় and then he could get injured, ফাইন, ইনজুর্ড তো হইতে পারে, ঠিক আছে, ফাইন। আমার পারসেপশনটা ইজ দিস, যেটা আমি মনে করি যে they don't have three of their back four, so আমরা যদি, that's what I feel, যে আমরা যদি ফার্স্টে গিয়ে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ওদের একটা গোল দিতে পারি, the entire game changes rather than waiting for them to attack and then counter attacking. Everyone has their own thinking point. আমি জাস্ট চাইছিলাম আমি জাস্ট চাইছিলাম on a game where we don't have to win, ওই গেমটা আমরা let's go bang in and show the world that we can win games where we could just help go with a draw. That's the thing, nothing else. ভাই একটু তোমাদেরকে একটু ডিস্টার্ব করলাম, শুনো। আকিব, তুমি হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধা অপটিমিস্ট আর বাকি ক্ষেত্রে হলো আধা পেসিমিস্ট, বুঝছো? পারভেজ ভাই was actually trying to bring a middle ground, যেটা আমি বলি কি, যেটা আমি আগেও বলছি, লেস্টার তো they have to go all in, right? They have to go all in. ওইটা ছাড়া কোনো অপশন নাই। They will go full throttle. They will go full throttle. Forget about Europa League. ধরে নাও যে তোমরা ইউরোপা লিগ কম্পিটিশন নাই, আমি তো ধরে রাখছি যে আমি ইউরোপা লিগ কম্পিটিশন, ঠিক আছে, তাহলে মানে ওইটা কাটারে যাক। হ্যাঁ, সো যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু ইউনাইটেড লাগবে 1 পয়েন্ট। সো আমি বলতেছি না যে তুমি ডিফেন্সিভ খেলো, লেস্টার যেহেতু অল আউট অ্যাটাক খেলবে, আর ইউনাইটেড তো এরকম কাউন্টার করবে। ইউনাইটেড আগে প্রথম হচ্ছিল যদি ওদের মিডফিল্ডার ডিফেন্সে কিন্তু কেউ নাই, তুমি যেটা বলতেছো আমি এগ্রি করি। সো ওরা যদি অ্যাটাক করতে যায়, ইউনাইটেড যদি কাউন্টার করে উইথ দ্যাট মানে ফুল ব্রোকেন ডিফেন্স, হোয়াট মেক্স ইউ থিংক ওই অ্যাপ্রোচটা খারাপ হবে? অবভিয়াসলি খারাপ হবে না। না, এটা আরো বেটার হবে, বাট না, দিস কুড ওয়ার্ক। আমি তুমি যেটা বলছো দ্যাট কুড ওয়ার্ক, বাট আমার পারসেপশন হলো প্রথমে ফ্রন্ট ফুটে খেলি, তারপরে লেটস নট ইভেন মানে এমন ভাবে করি সো দ্যাট মানে the way Tottenham went about the game, ঠিক আছে, that's what I feel we should do the same. আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি, কিন্তু একটা টিমের অপশন, আমার কথা হলো let's kill the game in the first half an hour with আমি তোমার কথা বুঝছি, শুনো, কিন্তু একটা টিমের যদি মানে অপশন বেশি থাকে, সে ডেফিনেটলি সবচেয়ে সেফেস্ট অপশনটা যাবে। that's a common thing. I'm not saying যে এটা ওলে করবে না, I know মানে predominantly ওলে এটাই কইরে আসছে, and Ole most probably this is exactly এটা সবাই করবে, এটা শুধু ওলে না, এটা ম্যাক্সিমামই করবে, কিন্তু অ্যাপ্রোচটা হইতে হবে এরকম যে রাইট মোমেন্টে যেন অ্যাটাক করতে পারে, এটা না যে বাস পার্কিং করে বসবে। কারণ ইউনাইটেডের ডিফেন্স অনেস্টলি খুব একটা ভালো না যে বাস পার্কিং করে বাঁচাইতে পারে। দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম সেইং, যে মানে এরকম চিন্তা করা যাবে না যে ভাই উই আর গোইং টু গো ফর আ ড্র, লেটস পার্ক দ্য বাস। আমরা আর একটু ফরওয়ার্ড থিংকিং করি। হ্যাঁ,
আমরা তো টপ 4 ডিসাইড করলাম না, এন্ড না, এভরিথিং শানু ভাই, আমার আমি কি add ঠিক করতে আছে পারি? আচ্ছা চলো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলতেছি যে আকিব ভাইয়ের কথা তো অনেকক্ষণ শুনলাম, ঠিক আছে, ওকে ভেরি গুড। এখন কথা হচ্ছে গেম তো মানে উনি যেভাবে বলতেছে সেভাবে তো আর গেম হবে না, আর গেম Right. মানে কি বলা যায়, গেম মানে আনপ্রেডিক্টেবল, তাই না? এখন আমি আপনারা কয়েকটা কোশ্চেন করব, শানু ভাই এবং বাকি সবাই আপনারা খালি আনসার দিবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ If sure Arsenal beats Chelsea and win the FA Cup, what will happen? Arsenal will go to the Europa League, তাই না? হ্যাঁ Okay. If Chelsea beats Arsenal in the FA Cup and they also lose to Wolves, they also go to Europa League, তাই না? না হ্যাঁ, আচ্ছা, না না it depends on the fact যে whether Leicester get a draw. আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, Leicester draw করলে তাহলে চেলসি ড্র পাবে। if Chelsea lose to us, Wolves lose to us, মানে চেলসি কাছে যদি লুজ করে এবং they win Europa League, তাহলে তারা কি হবে? UCL এই তো UCL, তাহলে Wolves এর কিন্তু ওই অপশনটাও আছে, যেটা ইউনাইটেডেরও আছে, কিন্তু আকিব ভাই ওই অপশনটা কাউন্টই করতেছেন না। আমি ওই অপশনটারে কাউন্ট করতেছি না, বিকজ ভাই আমি আপনার একটা কথা বলি, আপনি যদি চোখের সামনে একটা জিনিস দেখেন, সাপোজ আপনার হাতে আছে, আপনি অন্য রুমে ওই জিনিসটা আনতে কেন যাবেন? ইফ ইউ হ্যাভ দ্য সেম থিং ইন ইউর রুম, it's in your room, we could almost touch it. এটা আপনি করার জন্য আবার অন্য রুমে কেন যাবেন? এত ফার ফেচ ডিসিশন মেক লিগে। আমি একটু ইন্টারাক্ট করলাম ভাই, there is no surety that ইউনাইটেড ইউরোপা লিগ জিতবে। হ্যাঁ, এটা তো that's another thing as well, ঠিক আছে? হ্যাঁ, it's very unpredictable. একটা গেমের উপর এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। প্লাস আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ইউরোপা লিগ এন্ড প্লে অন আনটিল দ্য 23rd, ঠিক আছে, এন্ড দেন স্টার্ট দ্য প্রিমিয়ার লিগ অন 12th. we would not have even ম্যাচ আছে। ইউনাইটেড ক্যানট বি লাইক যে আমরা ইউরোপা লিগ খেলবো না, আমরা ইউসিএল এ চান্স পেয়ে গেছি। আমি এটা বলতেছি না, আমি ওটা বলতেছি না, আই এম জাস্ট সেইং যে লেটস ডু দিস ফার্স্ট এন্ড দ্যাট ইজ অ্যানাদার অপশন ফর আ ট্রফি. I don't want Europa League to be our way through to the Champions League. I want United to go through with this, with the top 4 spot, and then Europa League would just be an option for another trophy, and that's it. For another trophy, but ওই ট্রফিটা পাওয়ার জন্য তোমাদের ওই একটু আগে বললাম না 23 তারিখ পর্যন্ত ম্যাচ খেলতে হবে। হ্যাঁ, তো আমরা খেলবো, but if you're already through to the UCL, doesn't that help? It obviously does. It obviously does. It মানে you could look at it both ways, right? এটা হয়তো you're saying যে ওইটা আমরা মানে বলি যে it could act as extra motivation for the team to win the UEL, or it could be like মানে আমরা তো উঠেই গেছি, so lucky. So what would you rather have? Would you rather have I would have UCL right now. Right now, tomorrow. That's it. Right now, কালকে রাতে 9টার দিকে ভাই। Right now ওই তো মানে I mean tomorrow 11. আমার কথা The thing is ভাই UEL ভাই you have Sevilla, ঠিক আছে? And ভাই Sevilla is like the Real. Akib, I'm going to give you two options of European League. যে you win the Europa and you get UCL football, or you don't win Europa and you don't get UCL football. Which one? You would obviously go for the former, but this is in a way, Bunny, you cannot ask me this question where we can barely get the Champions League tomorrow, ঠিক না? এখানে far fetched ওইটা হইলে হবে না। If we don't do it tomorrow, then that's fine. না আমার কথা হলো ভাই, if we don't do it tomorrow, that's fine, but আমরা ওই প্রেসার নিয়ে ইউরোপা লিগ খেলতে চাই না ভাই। আচ্ছা, আমি যে টপিক নিয়ে কথা বলতে চাইতেছিলাম ওইটা একটু আচ্ছা চলো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আকিব ভাই যত গেম হচ্ছে প্রেসারে সবচেয়ে আছে কিন্তু আমরা বায়ার্নের কাছে 300টা হাইরা আসছে, আলিয়ান্স আরেনাতে কি হবে আমরা জানি না, ঠিক আছে? এফএ কাপ আপনাদের সাথে খেলা, ওটা তো কি হবে আমরা জানি না, ঠিক আছে? কালকের ম্যাচে উইলস যদি বাই চান্স উই লুজ, শেষ, উই আর ডান, তাই না? তো প্রেসার কিন্তু আমাদের কোর্টে বেশি আকিব ভাইদের চাই, কিন্তু আকিব ভাইয়ের কথা মনে হইতেছে যে ম্যান ইউনাইটেড সবচেয়ে প্রেসারে আছে, ঠিক আছে? এভরিথিং ইজ আউট অফ देयर হ্যান্ডস, ইটস নট। ইউ হ্যাভ টু বি ওকে ফাইন। আকিব ভাই, তোমাদের ম্যাচের মধ্যে দুইটা চান্স আছে, এটা ড্র অর জিতা। আমার একটা কোশ্চেন আছে ঝলক ভাই, না ঝলক ভাই, are you losing 20 million from your sponsors? No, are you losing 20 million from your sponsors if you don't?
Jolok bhai, are you no, Jolok bhai, are you losing 20 million money from your sponsors if you don't get it the UCL? You're not. So we are. So there definitely I'm going to worry about it because that is 20 million that we need, and we also need the 50 million for going to the Champions League. That's 70 pura million manager mood. worth of money. কে বললো এটা? আকিব, সুইস র্যাম্বল তো ফলো করো। আমরা যদি কালকের ম্যাচটা সুইস র্যাম্বল, হ্যাঁ, you've heard of it, right? সুইস র্যাম্বল ওরা কিন্তু খুব সুন্দর আর কি এই মানে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট গুলি ওরা অ্যানালাইজ করে। সো আমরা যদি কালকের ম্যাচটা হারি বা আমরা যদি কালকের ম্যাচ না জিতি, তাহলে আমরাও কিন্তু টাকা হারাবো, কত জানি 15 million or something. That's the reason. Most probably Every position in the Premier League counts. 1 to 10 every it does, but you're not losing 20 million from your sponsors, ঠিক না? Exactly, we're losing 30 million from our sponsors. You're not. You're just making this up. You're losing 30 million from your sponsors. You're not. You're probably going to lose 30 million from the Premier League. That's something different. আমাদেরটা কিন্তু ফ্যাক্ট যে আমরা 25% পাবো না of Adidas's deal. Plus the 50 million that we need for the Champions League. 25% কাটাইলে 25% কাটলে কত পাবা? Adidas থেকে পার ইয়ার 60। আমরা নাইকি নতুন ডিল পাইছি, বুঝছো? আমরা পাবো হচ্ছে 30। হ্যাঁ, তো that's ভাই, এটা তো that's your way of doing it. মানে look at how many Liverpool fans are there and look at how many Manchester United fans are there. কমার্শিয়াল যেটা বেশি ভ্যালু হবে ওই হিসেবেই তো প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব মানে ওর স্পন্সর ওই হিসেবে আমি বোঝাইতে পারি নাই। আর I forgot to add a plot twist. 30 million plus 20% sales of all LFC merchandise of Nike. Okay, fine. So ওদের প্ল্যান ছিল যে অ্যাথলিটস গুলো আছে না, লেব্রন জেমস, সেরিনা, এসব মানে টপ ইউএস অ্যাথলিট, ওদের ওইটা পড়ায়া অ্যাড বানায়, মানে যেমনি হোক একটা মানে অ্যাওয়ারনেস অ্যাড বানায় দিবে। মানে কোথাও যাইতেছে একটা এলএফসি মার্চেন্ডাইজ পড়া, লেব্রন তো পড়বে কারণ সে তো পার্ট ওনার। সো এরকম পড়া ভ্যালু বাড়ায়, এরকম ডিস্ট্রিবিউশন বাড়াবে। এজন্য নিউ ব্যালেন্সের সাথে ছাড়তে হইছে আনফরচুনেটলি। আচ্ছা, ক্যারি অন। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাইতেছিলাম, হ্যাঁ, সো আমার এই জিনিসটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মানে এবিপি কে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা। সেটা হইতেছে যে এই সিজনটা ইউনাইটেডের জন্য মানে যেমনে করে অলের আন্ডারে প্রোগ্রেস করতেছেন এভরিথিং, সো ওভারঅল তুমি এটাকে কি ইজ ইট আ স্টেপ ইন দ্য রাইট ডিরেকশন দেখো ফর লিডিং আপ টু নেক্সট সিজন? যে আকিব তো নেক্সট সিজন নিয়েও চিন্তা করতেছে, সো তোমার কাছ থেকে জানতে চাই যে এই সিজনটা এখন পর্যন্ত যে ফুটবল দেখছো, how would you rate Ole and how would you rate United out of 10, and next season এর জন্য মানে what would your expectations be? যে এই সিজন থেকে what would you get, what would your realistic transfer targets be then, and then next season what do you want to see happening in the team? I would rate United's season till now 7 out of 10 in terms of মানে যে কন্ডিশনে ওলে got the team from Jose Mourinho and how he transitioned into his first summer transfer window and his second summer transfer window, and how he dealt with the injuries, how he dealt with some apparently bad apples in the team, and how he also managed the media, and how he kept the fans on his side, how he kept the players on his side. সবকিছু মিলা I would say for a rookie manager যার আগের এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে মোল্ডে আর কার্ডিফ, মানে he did a tremendous job as a manager, and ওটার কারণেই I would rate like a 7 out of 10 till now, even if we get a negative result তোমার কালকের ম্যাচেও. So if we can't make it to UCL even tomorrow, that would still be a good 7 out of 10 average situation. But kalke jodi amra UCL ta confirm kore feli, I would say it's already 8 out of 10 because we also have a trophy to play for after it. So in general it's already a good season and we are moving in the right direction in a sense je amader jei shob mane jaygaye lacking chilo is gradually like covering them up.
like we shored up a bit of our defense. যদিও এখন এই সিজনে De Gea has become a new problem. ওটাকে কেমনে সলভ করবে আমি জানি না, মানে কোনো একটা ডিসিশন আসতে হবে, but till now De Gea is our number one. He will be maybe, but Wan-Bissaka coming in is really brilliant. মানে he is going to serve us for long. Bruno Fernandes coming in just on time আর কি. We weren't supposed to get the Champions League anyway. মানে আমরা যেভাবে খেলতেছিলাম, প্লাস ইনজুরি র্যাভেজড, র‍্যাশফোর্ড ছিল না, পগবা ছিল না, সো যদি নর্মাল সার্কামস্ট্যান্সে প্রিমিয়ার লিগ যাইতো, করোনা ভাইরাস ব্রেক না আসতো, we would have maybe ended up far behind top 4 spots আর কি. So considering what he managed to do even within the coronavirus break and how he managed to stumble upon this formation, যেটা নিয়ে আমরা স্ট্রাগল করতেছিলাম যে we can't beat smaller teams, we can't get through them, আমরা স্ট্রাগল করতেছি for creativity, but he got in one player, he got some other creative players back like Rashford and Pogba, and suddenly we found a formula ছোট টিমের এগেইনস্টে when we are fully fit and ready to go, আমরা কিন্তু ইজিলি বিট করতে পারবো, ইভেন গোয়িং বিহাইন্ড, শুরুর দিকে বিহাইন্ডে চলে গেলেও কোনো অসুবিধা নাই, কারণ আফটার দ্য লকডাউন দ্য ফার্স্ট থিংস দ্যাট হ্যাপেন, যেটা সিজনের শুরুর দিকে হচ্ছিল না, ইজ ওয়ান্স কনসিড দ্য ফার্স্ট গোল, আমরা ম্যাচ থেকে কোনোদিন উইন বেরি করতে পারিনি। লকডাউন উই স দ্য যেখানে ইউনাইটেড ভালো মার্জিনে থ্র্যাশিং দিয়ে দে অ্যাকচুয়ালি গট থ্রু দ্য ফার্স্ট ম্যাচেস, এন্ড was একে হচ্ছে he stumbled upon this formation যেখানে he found out যে this is the way we can play against teams যারা আমাদের সাথে হচ্ছে লো ব্লকে ডিফেন্ড করে they want to come on the counter. We have that formula in last 2-3টা ম্যাচে এটা ওয়ার্কআউট করে নাই, একটাই রিজনে, the West Ham match, the Southampton match, is because the players মানে তারা হচ্ছে গিয়ে মানে অনেক বেশি এফর্ট দিয়ে ফেলতেছে. This demands a lot of energy and stamina, the way Solskjaer wants United to play মানে as an attacking format, মানে এটা হচ্ছে attacking mold. We've already seen how good his team is in the counter attack, কারণ এই পুরো সিজনে আমরা ওটাই করছি and we were pretty much successful, especially against the big teams. So I know he has now at least 2 definite formulas of how to work things out. যখন opponent better, ওরা যখন চাপ দিতে আসবে তখন কি করতে পারি, and when we are on the front foot তখন আমরা কি করতে পারি. So he has already cleared 2 options, plus he also has an idea of where to reinforce, like the rumors that we are hearing about Sancho, about Grealish, সবকিছুই কিন্তু খুব লজিক্যাল, যে জায়গায় আমাদের অ্যাকচুয়ালি মানে আনতে হবে, and then a lot of deadwood যারা কিনা সিজনের বেশিরভাগ সময় খেলতেছিল বা গত সিজনেও খুব রেগুলারলি ফিচার করতো, ওদেরকে কিন্তু আস্তে আস্তে সে সুন্দর সাইডলাইন করে দিছে। বেচা বিক্রির কথা পরে, বাট হি হ্যাজ বিন অলরেডি সাইডলাইনড এন্ড দে নো ফর শিওর যে তারা হচ্ছে এই টিমে চান্স পাবে না, বিকজ ইউনাইটেড আর লুকিং ফর রিপ্লেসমেন্টস ফর দিস গাইজ like Lingard, like Andreas Pereira and stuff, people like that. So overall it's a 7 out of 10 season, 8 out of 10 হবে if we get it tomorrow, and মানে even better if we win the Europa League, we get one more trophy, but definitely in the right direction. And একটা ব্যাপার আমি জাস্ট বলতে চাই, the good thing about Ole that মানে makes me trust him more and more, although he made some tactical mistakes এটা সে করতেই পারে, because it's just his first full season with a club of the stature of Manchester United. So definitely he needs to, like, we need to cut some slack on him and even on his players. মানে আমরা তো একটা টিম যখন টানা 5টা ম্যাচ খেলে ফেলছে and they did so well, the fans would love them to go ahead and do the same thing over and over again, 3-4 গোল দিতেই থাকবো. So এরকম সিচুয়েশনে যাইতে হইলে all of our players need rest, they need to be like ওইভাবে physically fit to actually মানে do that week in week out, but এটা week in week out হয় নাই, 2 days after আমাদের একটা করে ম্যাচ আসছে. So how can the same team perform on the same levels? আমাদের realistic হইতে হবে, and that's where I saw he tried to even manage, he tried to do some rotation. নরউইচের সাথে we sucked, কোনো মতে ওখান থেকে আমরা বের হইছি, because মানে লাকিলি ম্যাগুয়ার একটা গোল দিয়ে দিছে লাস্ট মোমেন্টে যায়, or else we would have sucked really bad, কারণ তখনই কিন্তু ওলে made a big change, পুরো টিমের 8 জনকে সে রেস্ট দিছে একসাথে, and he found out সেটা কাজ করবে না. So what after that সে যেটা ট্রাই করতেছিল, that was also a bit naive, যে সে একই টিমকে নিয়ে বারবার খেলাচ্ছে, but it brings at least a draw. প্রিমিয়ার লিগে কিন্তু আমরা কোনো ডিফিট খাই নাই, মানে আফটার হি ওয়েন্ট অন উইথ দ্যাট, মানে বুড়া মানে টায়ার্ড প্লেয়ারদের নিয়ে খেলেও দ্য মিনিমাম রেজাল্ট উই গট ওয়াজ আ ড্র, হারি নাই। চেলসির সাথে হারছি, দ্যাটস ওয়্যার আই ফেল যে ওই জায়গাটা হি ওয়াজ কাইন্ড অফ কনফিউজ হোয়াট টু ডু। সে কি ফার্স্ট টিমকে পুরোপুরি রেস্ট দিবে? বিকজ আই ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আপ ফর গিভিং দ্য এন্টায়ার ফার্স্ট টিম আ ফুল রেস্ট, কারণ হচ্ছে সেকেন্ড টিমটা দিয়ে যদি আমরা ঠেকায় শেষ পর্যন্ত যাইতে পারতাম, উই কুড হ্যাভ ইউটিলাইজড আওয়ার মেইন প্লেয়ার্স বেটার ইন দ্য ল্যাটার স্টেজেস অফ দ্য গেম, বাট Ole did not do that. He started with half of our best players, and then কিছু জায়গায় he, like in the formation, he tried to do something different.
সো ওইসব জায়গায় যাই it felt like হ্যাঁ he needs to learn more এবং he will learn. This is another learning experience. So I actually took everything that he tried মানে as his attempts আমি কিন্তু সবই পজিটিভ বলবো, রেজাল্টস যাই আসুক ওর অ্যাটেম্পটস গুলো আমার কাছে সব পজিটিভ মেন্টালিটি থেকে মনে হয়েছে। ইট নেভার seemed like সে অন্য কোনো চিন্তা থেকে যাচ্ছে, নাথিং he wants for his own or for not safeguarding the players or not for not safeguarding the club. কারণ আমি কোনো ব্যাক ফুটে স্টেপ আমি ওর থেকে দেখি নাই। সো ইভেন আমি যেটা ডিসক্রাইব করতেছিলাম, আই ডোন্ট নো লাইক a lot of talk has gone on the match tomorrow ki howa uchit ki na. Realistically considering the squad that Leicester has, the squad that we have, the position that we are in, the options that we have and how we should approach this game mentally, মানে আমার কাছে অন্তত এটা মনে হয় ওলে জীবনে তো প্লেয়ারদেরকে বলবে না যে ভাই লেটস গো ফর দ্য ড্র। Ole's tactics and the way he sets his team up and the way he gives his pep talk will give it a go, but definitely the pep talk will not be যে তোমরা 5-0 ট্র্যাশিং দিয়ে আসো। I think ওয়েস্ট হ্যামের সাথে ম্যাচেও you would see আমরা কিন্তু শুরুর দিকে we went with that same মানে formation and we tried to actually go along with West Ham in a way যে আমরা শুরুর দিকে যদি গোল কয়েকটা দিতে পারি তাহলে খারাপ হয় না। But the thing is প্রবলেমটা হচ্ছে মানে ওই সিচুয়েশনটাতে we could not deliver because আমার কাছে মনে হয়েছে যে অ্যাবসলিউটলি প্লেয়াররা হচ্ছে নিজেদেরকে ড্র্যাগ করে নিয়ে যেতেছে। ওই সেম ইন্টেন্সিটি নিয়ে তারা অ্যাটাকও করতে পারতেছে না, সেম ইন্টেন্সিটি নিয়ে তারা ডিফেন্ডও করতে পারতেছে না। সো অ্যাটাকিং মাইন্ডেড হয়ে গেছি, যেটা করতে গেছি সেটাও করতে পারতেছি না, এন্ড দেন দ্য ডিফেন্ডার্স গেট নার্ভাস এজ ওয়েল কারণ উই আর সাসেপ্টেবল টু কাউন্টার্স এন্ড টু আনওয়ান্টেড অ্যাটাকস যেগুলো থেকে একটা ঝামেলা হইতে পারে। এন্ড অলদো ওয়েস্ট হ্যামের ম্যাচে উই ওয়ার নট সো ব্যাড ডিফেন্সিভলি, বাট ওই যে ডিফেন্সিভ এররটা হয়ে গেছে ভিতরে, ইট ওয়াজ এন ইন্ডিভিজুয়াল এরর যেটার কারণে পেনাল্টি খাইছি। উই ডিড নট লাইক কনসিডার গোল ফ্রম ওপেন প্লে মানে আউটপ্লেড হয়ে। So I don't think our defense is that bad যে if we plan to like play it nice and safe and secure from the defense, মানে defenders should have that confidence যে ভাই তোমাদের উপর কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া আছে to do something. যখন আমরা অ্যাটাকিং মাইন্ডেড খেলতে যাই ডিফেন্ডাররাও ভাবে যে আচ্ছা সব কাজ তো ওদেরই করতে হবে, and then we will be in play at times but we will be playing a role of starting an attack, মানে ওই মেন্টালিটি ওই মাইন্ডসেটে যাবে। But when you know যে তোমার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে we cannot concede at any cost, কারণ মানে we if we think of going on full attack ওটা হচ্ছে অন্য মোড। ইফ লেস্টার যেটা করবে that should be their right way। আমরা যদি লেস্টার জায়গায় থাকতাম we would have gone for that mode, ওই ড্র্যাগ করে হইলেও ল্যাংড়া পা নিয়েও আমাদের অ্যাটাকেই যাইতে হতো। But this is a different circumstance এবং এখানেই ক্লেভার হইতে হবে। This is where I would feel maybe a manager like Lampard would have gone the mode যেটা মানে ওই যে অল আউট অ্যাটাক তাও আমরা ফাটাই ফেলবো, এন্ড দেন সেটা থেকে একটা হিতে বিপরীত জিনিস এসে পড়লো। I think Ole is more sensible than that and I think মানে ও at least প্লেয়ারদের ফিজিক্যাল কন্ডিশন জাজ করে প্লাস অপোনেন্টের স্ট্রেংথ উইকনেস জাজ করে he can our main opponent আমি যদি বলি কালকের ম্যাচে it's basically going to be Jamie Vardy। ও ছাড়া আমাদের লেস্টারের এন্ড থেকে there is no মানে পোটেন্ট থ্রেট যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের নিয়ে খুব বেশি বদার হইতে হবে। হার্ভি বার্নস তিরিং বিরিং করে, ওই ডিয়ামারি গ্রে মাঝে মাঝে তিরিং বিরিং করে, বাট বিসাইডস দ্যাট দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার লাইক অ্যাটাকিং মাইন্ডেড প্লেয়ার্স যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে পেইন দিতে পারে। আই ডোন্ট ফিল দ্যাট। সো Jamie Vardy is the only concern and our focus should be on how we can shore up our defense and not allow him to run through মানে ওরকম সিচুয়েশনে। If we play a high line, if we play attacking তাহলে আমরা ওই সিচুয়েশনগুলো ওদের হাতে তুলে দিব। We don't want that to happen. And what will happen with Leicester, তারা তাদের inexperienced defensive lineup নিয়ে they'll go all out attack and when they face those counters প্রত্যেকটা counter will count, I'm telling you। ওরা এগুলা হ্যান্ডেলই করতে পারবে না, and then it's going to be like 2-0 or 3-0 এরকম কিছু একটা হবে। But we can't start thinking যে আমরা প্রথম থেকেই ফ্রন্ট ফুটে যায় ওদেরকে 2-0 দিব। We will wait for them to make the mistakes and that's what we should do। সব ম্যাচে আমরা মানে লাফায় লাফায় যাইতে পারবো না, and that's how we will get third place। আমার মনে হচ্ছে কালকে we will end up nicely in third place। চেলসি রেজাল্ট কি হচ্ছে doesn't matter, আমরা হয়তো জিতেই থার্ড প্লেসে থাকবো, but we should also be thinking মানে কিভাবে আমরা আসলে রিয়েলিস্টিক্যালি জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করতে পারি instead of you know thinking utopian stuff। যে মানে ওই যে লকডাউনের পর আমরা 3-4টা ম্যাচে বিউটিফুল ফুটবল খেলছি, we are able to play that but with 100% stamina from all the players। ওটা ছাড়া পারবো না ম্যান। ইভেন ব্রুনো ইজ মেকিং অল দোজ নোভিস মিস্টেকস, ভুল পাস দিতেছে। ইটস নট বিকজ ওর স্কিল হঠাৎ জিরো হয়ে গেছে, হ্যাঁ ওর স্কিল জিরো হয়ে গেছে আউট অফ নোওয়্যার এরকম না,
It's because he's just plain and simple tired or pow or টাইনা নিয়ে যেতে পারতেছে না. So how can you expect like ওই যে 10 on 10 performance from those guys? We should be cautious কারণ আমাদের এই প্লেয়াররাই আমাদের অ্যাসেট. ওদেরকে বাঁচায় রেখে আমাদের ইউরোপেও যেতে হবে and next season start করতে হবে. So all these things must be playing in his mind. Okay, absolutely spot on. Same question to ABP যে আমাদের মানে আমাদের বলতেছি if United had the choice of winning the Europa and getting UCL football or not winning the Europa and not getting UCL football, what would you prefer? Because তোমাদের এখনো খেলতে হবে and আচ্ছা না আমি প্রেফার করব we get the top 4 tomorrow. We get the top 4 tomorrow. That's what I would prefer definitely. মানে that should be our first step. ঠিক আছে, and then what we would do যেটা ওলে ওর প্রেস কনফারেন্সেস এ একদম ক্লিয়ারলি স্টেট করে দিছে, definitely there will be resting time for a lot of our players এবং ওদেরকে হয়তো ছুটিতেই পাঠিয়ে দিবে। প্রিমিয়ার লিগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে অনেকজন বড় প্লেয়ারদেরকে হয়তো ছুটিতেই পাঠিয়ে দিবে, গাইজ লাইক ইভেন মেবি হ্যারি ম্যাগুয়ার, ওকে ও মেবি ওই যে লাস্কের সাথে ম্যাচে ওরা কেউই থাকবে না, ফার্স্ট 11 এর কেউই থাকবে না লাস্কের সাথে ম্যাচে, বিকজ উই আর অলরেডি লিডিং 5-0। ওখানে আমাদের হারার কোনো মানে ওই বাদ পড়ে যাওয়ার ওই ম্যাচ থেকে কোনো রিজনই নাই। আফটার দ্যাট উই হ্যাভ আ ফিউ ডেজ টিল দ্য নেক্সট ম্যাচ, সো অ্যাট লিস্ট 2 সপ্তাহ ব্রেক দেওয়ার জন্য ওদেরকে ছেড়ে দিবে। After they come back, they get back into the team and we try for our silverware. But that will be something যেটা প্লেয়ারদেরকে মোটিভেট করার জন্য, because by then we already know we are in the top 4. যদি না থাকি তাহলে তো সার্কামস্ট্যান্স ডিফারেন্ট, তখন আবার অন্যরকম টেনশন, তখন হিজ প্ল্যানস উইল টোটালি চেঞ্জ, যে অ্যাকচুয়ালি কাদেরকে কিভাবে রেস্ট দেওয়া যায়, কিভাবে উই শুড প্ল্যান ফর UEL, দ্যাট উইল বি আ ডিফারেন্ট বল গেম। বাট যদি না হয়, I see a lot of our reserves players getting like match time হচ্ছে ইয়েতে UEL এ যায়, and also will depend on কাকে আমরা পাচ্ছি। লাস্কের সাথে তো আছেই, পরের রাউন্ডেও যদি দেখি যে আমরা যে কোপেনহেগেন বা এই টাইপের কোনো টিম পাইতেছি, I think we will still not go full throttle. I think we are getting either Copenhagen আমরা যাদের সাথে ড্র আছে, হ্যাঁ আমাদের ড্রটাও কিন্তু যে হ্যাঁ যে যারা জিতছে এবার টার্কিশ at least আমরা দুইটা ম্যাচ we can feel safer, মানে বাট কনসিডারিং অবভিয়াসলি যে আমরা অলরেডি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কভার করে ফেলছি, ইফ নট দ্যাট তাহলে তো অল ফোকাস গোস টু UEL। সেখানে কি হবে I'm not sure how Ole is going to manage it, কারণ মানে ও যে ফর্মুলা পাইছে দ্যাটস অলসো ডেঞ্জারাস ফর্মুলা। তুমি যদি রিজার্ভদের ট্রাস্ট না করো তাহলে তুমি অ্যাকচুয়ালি এরকমই স্ট্রাগল করবা। ইউ ক্যান্ট প্লে আ টিম উইক ইন উইক আউট 3 days মানে ইন্টারভ্যালে, এটা পারা পসিবল না। So let's see what happens, but I would want us to get definitely the top 4, and that is the target for United, absolutely, যে কালকে আমরা টপ 4টা সিল করতেইছি বাই হুক অর বাই কুক। মানে যদি ড্র করে হয়, ডগেডলি হয়, মারামারি করে হয়, we will get a result out of it. একটা ড্র নাইলে উইন কালকে আসতেইছে, we won't be losing this game. Trophy important না, trophy important, but after we secure this we plan next phase. মানে সামনে দুইটা ম্যাচ নিয়ে তো টেনশন নাই, if we go through the quarters তখনও একটা ডিফারেন্ট ইকুয়েশন আসে যে মাত্র দুইটা ম্যাচ আছে, সেমিজ এন্ড ফাইনালস, লেটস গো ফর ইট। দেখছো যেটা নিয়ে আমাদের এত বছর সব ইউনাইটেড ফ্যানরা ট্রোল করতো, ওটাই এখন ওদের কাছে কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট। টপ 4 ইজ আ বিগার ট্রফি ফর দেম। না টপ 4 is important, top 4 is more important than the UEL. UEL is the route to UEL is the route to the UCL. Basically 17 এর মতো লাখ চলবে না। মরিনহো হইলে ও সবই চাইতো অ্যাকচুয়ালি, মানে ও টপ 4 ও চাইতো, UEL ও চাইতো না। মরিনহো তো লাস্টে ছাইড়া দিছিল, রিমেম্বার ধানুর ভাই? হ্যালো, আমরা হ্যাঁ ও তো UEL এর জন্য ট্রাই করছে। আর্সেনাল 4th হইছিল আর ওয়েঙ্গার একটা ইন্টারভিউতে বলছিল যে দ্য 4th প্লেস সিমস লাইক আ ট্রফি। হ্যাঁ, এটা নিয়ে কত মানুষ মানে ট্রল, এবং কিন্তু ভাই ঠিক আছে, that was long time back। আগে কিন্তু এরকম এই যে টপ 6 ছিল না, it would top 4 এখন। হ্যাঁ ভাই, if you talking about 10 years back, আমরা কোন প্লেন নিয়ে টপ 4 খেলছি? I am not disregarding what Arsenal has done। আমার কথা হইলো যে if you talking 15 years back, তখন
টপ 4 যেরকম ভ্যালুয়েবল ছিল এখন ওরকম টপ 6 ওরকম ভ্যালুয়েবল 15 ইয়ার্স ব্যাক তো আমরা চ্যাম্পিয়ন হইতাম অথবা রানার্স আপ হইতাম ভাই 15 ইয়ার্স এই ব্যাক আরেকটা মজার ব্যাপার অ্যাড করি, 5-6 ইয়ার্স ব্যাক যে কনটেক্সটের কথা শানুর বলতেছে যে ওয়েঙ্গার ইয়ার ইন ইয়ার আউট টপ 4 এ রাখছেন, দ্যাটস আ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট। বাই দেন হি ইজ অলরেডি আ ভেটারান ম্যানেজার হু হ্যাজ ওয়ান টাইটেলস উইথ আর্সেনাল। ওটার পরে হচ্ছে এই একই ম্যানেজার, হ্যাঁ যাই হোক, বাট ওই একই ম্যানেজার হচ্ছে তারই মেন্টালিটি শিফট হইছে। বাট এখানে ওলে ইজ জাস্ট, হ্যাঁ, সো ওলের সিচুয়েশনটাকেও তো কনসিডার করতে হবে। ইটস জাস্ট হিজ ফার্স্ট সিজন। আমরা কেন ওর কাছ থেকে ফার্স্ট সিজনেই ট্রফিও চাবো, সবই চাবো, সেটা কেমনে পসিবল? আমি তো চাচ্ছি না একটা রিয়েলিস্টিক ম্যানু ফ্যান কিন্তু চাবে সবকিছু। না রিয়েলিস্টিক ম্যানু ফ্যানের কোশ্চেন না, কোশ্চেন হলো যেখানে আছি সেখান থেকে আগাবো। আমরা লাস্ট সিজন 6 হইতেছি, তার আগের সিজন 7 হইতেছি, সো বিইং থার্ড ইজ ডেফিনেটলি আ পজিটিভ স্টেপ। পারভেজের পয়েন্টটা বুঝছি। আমি প্রত্যেকটা এখন মানে শোটা র‍্যাপ আপ করে ফেলবো, তার আগে সবার কাছ থেকে জানতে চাই, ঝলকের কাছ থেকে জানতে চাই, পোদ্দারের কাছ থেকে জানতে চাই, সামির কাছ থেকে জানতে চাই, রায়ানের কাছ থেকে জানতে চাই, একজন করে আসি, শামসের কাছে আসবো। সেম কোয়েশ্চেন পারভেজকে যেটা করলাম, যে এখন পর্যন্ত ইফ ইউ হ্যাড টু রেট দ্য সিজন আর্সেনালের, হাউ উড ইউ রেট ইট? দেন আর্টেটা রেটিংও করতে পারো, and obviously মানে লুকিং ফরওয়ার্ড টু নেক্সট সিজন, what do you expect? কোথায় যাইতে চাও? আচ্ছা, তো ইফ আই স্টার্ট, আমি বলবো যে দ্য উনাই এমেরি এরা, হ্যাঁ, দ্য উনাই এমেরি এরা, মানে দ্য বিগিনিং অফ দ্য সিজন ইজ আ 4 আউট অফ 10। ঠিক আছে, হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, উনাই এমেরি এরা ইজ আ 4 আউট অফ 10। হ্যাঁ, আচ্ছা, উনাই এমেরি চলে যাওয়ার পর লিউংবার্গ আসছে। লিউংবার্গ এসে ওরকম আহামরি কিছু করতে পারে না, আর ওর কোনো দোষও নাই, সো আই ক্যান্ট ইভেন রেট হিম দ্যাট মাচ, বাট আই উইল গিভ হিম আ 5 আউট অফ 10। আর্টেটা আসার পর, আর্টেটা আসছে ডিসেম্বরে, আসার পর হি হ্যাজ গট উইনস এগেইনস্ট ইউনাইটেড ইন দ্য নিউ ইয়ার্স ইভ। হ্যাঁ, ফার্স্ট ডে অফ দ্য ডেকেড ডে আমরা মনে হয় জিতছিলাম ইউনাইটেডের সাথে উইথ আ ক্লিন শিট, এন্ড এট দ্য সেম টাইম হি হ্যাড সাম মানে ছোটখাটো টান বিটেন রান গেছে। এরপর মাঝখান দিয়ে ইউএল থেকে বাদ পড়লো। ইউএল থেকে বাদ পড়ার কারণে আমি এত আহামরি হাই রেট করতেছি না, বাট এট দ্য সেম টাইম given the resources that he had or he has, the way he performed and recently against City and Liverpool, সবকিছু মিলে আর্টেটার পারফরম্যান্স I will give him a solid 6.5 out of 10, অথবা I can give him a 7 actually। ঠিক আছে, 6.5 অথবা 7 out of 10, and the way he is মানে controlling the players and managing the team, and I feel like within the limited budget that we have, he's gonna fulfill all the resources of Arsenal, যেটা মানে হয়তো এক সিজনে সবগুলো রিসোর্স ফুলফিল করা সম্ভব হবে না, বাট উই হ্যাভ টু বি রিয়েলিস্টিক, বিকজ আমাদের নিকোলাস পেপের কিন্তু প্রত্যেক বছরে 16 মিলিয়ন করে দেওয়া লাগবে। 16 মিলিয়নের ডিল আছে। হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখতে হবে যে উই হ্যাভ 18। হ্যাঁ, 16 আমাদের 80 মিলিয়ন 60 মিলিয়ন 80 মিলিয়নের 5 বছরের ডিল, সো 16 মিলিয়ন মাল্টিপ্লাইড বাই 5। হ্যাঁ, সো 16 মিলিয়ন আমাদের প্রত্যেক ইয়ারে দেওয়া লাগবে। তো এই সামারে আমাদের 16 মিলিয়ন দিচ্ছে পেপের পিছনে। ঠিক আছে, আরো কিছু টাকা মনে যাচ্ছে। সালিবার পুরো ডিল কমপ্লিট হয়েছে নাকি জানি না, ঠিক সালিবার টাকা আমাদের এমনি ডেফার্ড পেমেন্ট। হ্যাঁ, আমরা খালি এক ধাঁচে কিনছি হচ্ছে ওই পোলাটার টিয়ারনিরে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো কথা। তাহলে আমাদের এখনো সালিবার টাকা দেওয়া হয়নি পুরোপুরি, পেপের টাকা দেওয়া হয়নি পুরোপুরি। হ্যাঁ, আমাদের গুয়েন্ডোজিকে বিক্রি করতে হবে। যদি আমাদের টমাস পার্টিকে আনতে হয়, লুকাস টোরেরাকেও বিক্রি করে আনতে হইতে পারে। প্লাস এট দ্য সেম টাইম উই মাইট গো ফর আ গুয়েন্ডোজি কুটিনো সোয়াপ, এটাও হইতে পারে। উই নিড আ ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার। আমাদের ওখান থেকে ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার থেকে কোনো কিছু আসতেছেই না। হ্যাঁ, উই আর গেটিং এভরিথিং ফ্রম দ্য উইংস এন্ড আই ডোন্ট নো হোয়াট। হ্যাঁ, কেমনে আসতেছে কাউন্টার অ্যাটাক অথবা উইংস। সো এখানে একটা ব্যাপার, টমাস পার্টেরটা আমি শিওর না। ওর অ্যাথলেটিকো বলে দিচ্ছে যে ওর রিলিজ ক্লজ অ্যাক্টিভেট না করলে ওকে বিক্রি করা হবে না। নো সোয়াপ ডিলস, নো গুয়েন্ডোজি প্লাস 15 মিলিয়ন, বিকজ ওরা গুয়েন্ডোজিকে রেটই করে 25 মিলিয়নের থেকে বেশি না। সো অবভিয়াসলি স্বাভাবিক, আমিও মনে করি না যে গুয়েন্ডোজি 25 মিলিয়নের বেশি মালের প্লেয়ার, বাট হ্যাঁ, ইয়াং প্লেয়ার, হ্যাঁ, বয়স কম, পিএসজি যদি চায় ওরা 45 মিলিয়ন দিয়ে নিলে আমি অবাক হবো না। এটা আর একটা ফ্যাক্টর। সবকিছু মিলে আমি বলবো যে টমাস পার্টির ডিলটা লুকস আনলাইকলি আনলেস উই getting some cash from the Lucas Torreira or Guendouzi মানে সেল। সো আমাদের আবার কোটিনোকে যদি আনতে হয়, অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে। জোবোজলাই শিওর না। সো অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে, বাট গিভেন দ্য রিসোর্সেস আর্টেটা হ্যাজ এন্ড গিভেন দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি, আমার মনে হয় বোর্ড ওকে অ্যাট লিস্ট 30 মিলিয়ন দিবে। এটার জন্য এফএ কাপ জিতা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি কইছেন একটা আর্টিকেলে পড়ছি যে ইফ আর্সেনাল উইন্স দ্য এফএ কাপ, তাহলে আর্টেটা সলিড ক্যাশ পাবে 30 থেকে 40 মিলিয়ন খরচ করার। প্লাস
যদি গোয়েন্ডোজিয়া টোরেরাকে বিক্রি করে যদি কিছু আসে, তাহলে ওটা দিয়ে আমরা টমাস পার্টে, কুটিনোর সোয়াপ এই সেই সবকিছু এটা করা সম্ভব। সো এফএ কাপ জেতাটা আমাদের জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। ল্যাম্পার্ডের জন্য এতটা ইম্পর্টেন্ট নাকি জানি না, বিকজ হি অলরেডি ব্যাগড দ্য প্লেয়ার্স দ্যাট হি ওয়ান্টেড টু ব্যাগ, জাস্ট ডিফেন্স লাইন ঠিক করা বাকি। হ্যাঁ, হি হ্যাজ জিয়েক, হি হ্যাজ গট কাই হ্যাভার্টস, হি হ্যাজ গট টিমো ওয়ার্নার, হি হ্যাজ গট জিরুড আপ ইন হিজ স্লিভস। ঠিক আছে, ট্যামি আব্রাহাম রে পাঠাই দিতে পারে লোনে যদি জিরুডে রাখে, আবার ট্যামিরে রাখলে জিরুডে হয়তো বা বিক্রি করে দিতে পারে কোথাও। সো হি হ্যাজ গট অপশনস, হি হ্যাজ গট মোর মানি ফর বেন চিলওয়েল অথবা কি বলবো টাগলিয়াফিকো অথবা একটা সেন্টার ব্যাক, সাথে কেপাকে বিক্রি করে তার হয়ে যাবে। মানে হি হ্যাজ গট দ্য ব্যাকআপ এন্ড রিসোর্সেস। ল্যাম্পার্ড যদি এফএ কাপ নাও জিতে, চেলসি হ্যাজ আ গুড সিজন, চেলসি হ্যাজ হ্যাড আ গুড সিজন। তো আর্সেনালের কিন্তু দেয়ালের সাথে পিঠ থেকে আছে। আর্সেনালের এফএ কাপ জিতাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট, আর আর্টেটার জন্য এটা বিরাট বড় একটা বুস্ট আপ হবে। আর্টেটা যদি এফএ কাপ জিতাতে পারে আর্সেনালকে, তাহলে আই উইল গিভ হিম আ সলিড 7.5 out of 10 considering the amount of time he spent at the club and considering the amount of resources that he had. So I'll give him a 7.5. বেশি দেওয়া উচিত ওর, ও যদি এফএ কাপ জিতাইতে পারে এরকম আধা সিজনে আইসা। বিকজ লিভারপুলের সাথে জিতছি, সিটির সাথে জিতছি। এই যে দেখো, আমরা যদি এখন চিন্তা করি ভাই, এই যে আর্সেনাল বিউটিফুল ফুটবল খেলে লিভারপুল আর সিটির সাথে জিততে পারবে, দ্যাটস টোটালি আনরিয়ালিস্টিক। We cannot expect the 2004 football from Arsenal in the year 2020 without the resources that we had in 2004. প্যাট্রিক ভিয়েরা, থিয়েরি অনরি, লিউংবার্গ, পিরেস থাকা অবস্থায়, বারকেম থাকা অবস্থায় যে খেলা দিছি আমরা, ওই খেলা আমরা অবামেয়াং, তারপর নিকোলাস পেপে, জাকা, সেবায়োস আর ডেভিড লুইস দিয়ে দেওয়া সম্ভব না। এনকেটিয়া আর ওদেরকে মিস করলা কেন? হ্যাঁ, এনকেটিয়া, হ্যাঁ নামে নাই, লিভারপুলের সাথে আর সিটির সাথে তো নামে নাই। আমি তো ওই দুটা ম্যাচের উপর ফোকাস করে বলতেছি যে ওই দুটা ম্যাচে যে আমরা যেভাবে ভিক্টরিটা গ্রাইন্ড করে নিয়ে আসছি, আমরা বিউটিফুল ফুটবল খেলে আনতে পারতাম না। বিকজ বিউটিফুল ফুটবল খেলতে গেলে আমাদের ওপেন হইতেই তো, আমাদের ওপেন হইলে আমাদেরকে খায়া ছেড়ে দিত লিভারপুল আর সিটি। আচ্ছা, আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সাইনিং কোনটা হবে? What আমাদের player do we need the most at the moment? I think টমাস পার্টির ডিল থেকে এখন আমার কাছে কুটিনো গোয়েন্ডোজি সোয়াপটা আরো বেশি রিয়েলিস্টিক এন্ড বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হইতেছে, বিকজ উই নিড আ সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। উই ক্যান নট গো ফর আ 3-4-3 হ্যাঁ নেক্সট সিজন we have to go for a 4 at the back and 4-2-3-1 অথবা 4-3-3 formation. I don't think he will. Arteta's favorite formation is 4-2-3-1, so he won't. Exactly. So he just wants the team to play 4-2-3-1. হ্যাঁ, he just wants the team to play 4-2-3-1 খালি ওসিলা খেলা না, 4-3-3 খেলতে পারে, বিকজ কুটিনো কিন্তু 4-3-3 তে খেলছে লিভারপুলে। 4-3-3 তে জাকা, কুটিনো আর সেবায়োস, আর সামনে হলো গিয়া ওবালাকা পেপে। ঠিক আছে, ফ্যান্টাস্টিক। হ্যাঁ, could be good. I am not saying fantastic. আমি কিন্তু মানে could be fantastic in the sense যে মানে you have everything. You have the creativity, you have the attack, you have the pace, you could probably do you have Saliba. I mean the defense doesn't খালি হাসপাতালে না গেলে হয়। তোমাদের ইনজুরি রেকর্ডটাই খুব বাদ। হাসপাতালের ব্যাপারটা তো আসলে লাকের ব্যাপার, ফিটনেসের ব্যাপার। So হাসপাতালের ব্যাপারটা তো বলে লাভ নাই। Coutinho is an injury prone, neither is Partey. ওদের যতগুলো সাইনিংস ওগুলো কেউ ইনজুরি প্রোন না কিন্তু। It's like I am going to a party to enjoy. এখন যদি আমার আব্বা আম্মা বলে যে তোমার করোনা না হইলো আরেকবার, তাহলে তো এটা তো আমার দোষ না, হয়ে যদি যেতে পারে। সো গোয়িং টু দ্য হসপিটাল, কারো মানে লাক ইনজুরি, এটা তো আসলে ভাগ্যের ব্যাপার, এটা তো আসলে বলে লাভ নাই। হোয়াট ইফ আল্লাহ না করুক, হোয়াট ইফ র্যাশফোর্ড অর মার্শাল অর বোথ গেট ইনজুরড টুমরো, আল্লাহ না করুক। What if তারা তো ভাইছে এসি this is the third time ভাই, মানে let's not go there. Now it does take an effect on your performance, because I remember Shaw doing really well for Manchester United, and then he picked up this injury, and he's completely changed, and he's never got his form back, because OE season when he got injured, I think he was our best player. But he was like Robertson type খেলতো, ঠিক আছে, he would bomb on and he could just beat the right back, ঠিক আছে। এখন কিন্তু we don't see that. He is naturally a good defender, so defense নিয়ে এমনিও কোনো খুব বড় ইস্যু ছিল না। Exactly, মানে ওইটা এখনো, কিন্তু আগে যে he could bomb on, ঠিক আছে, এটা কিন্তু since that injury we don't, as a sad part he's only 24. Yeah, he's still, because we bought him 5 years back. So, in terms of value for money, I think we bought him for 27 million, right? So he's been a good sign. 27 না 27 এর বেশি না, না ভাই আমি এটা নিয়ে ভাই আমার পোস্ট আছে 27 ইউরো বলতেছো নাকি পাউন্ড? এটা একটা ফ্যাক্টর। পাউন্ড যদি হয় তাহলে হয়তো বা 30 নিচে,
ইউরো যদি হয় 30 এর উপর হইতেও পারে। প্রিমিয়ার লিগের কোনো ভ্যালুই তো মানে ইফ ইউ আর বাইং আ প্লেয়ার ফ্রম দ্য প্রিমিয়ার লিগ তাহলে তো কোনো ভ্যালু এমনি ইউরোতে আসে না। ইউরোতে আসে না, ইটস অলওয়েজ ইন পাউন্ডস। সো লাইক হ্যাঁ 30 নিচে। হ্যাঁ আই থিংক ইটস 28 হ্যাঁ। আচ্ছা দ্য টক ইন ইতালি। অন্য বাদবাকিরাও কি রেট করবে তাদের টিমস? হ্যাঁ, আমি কমেন্টটাতে আসতে চাই। জেমস অ্যান্ডারসন লিখছে দ্য টক ইন ইটালি ইজ দ্যাট এতিহাদ চিফস আর ক্লোজ টু কমপ্লিটিং আ 68 মিলিয়ন পাউন্ড ডিল ফর নাপোলি সেন্টার। আমরা কেন এটার পিছনে Koulibaly, oh boy, okay. 80 million on Pepe, we can spend 68 million. আমার না একটা জিনিস I am very calm about the transfer window, but if we do not, মানে আমার যেটা মনে হয়, if we do not spend big money on a proper world proper center back আমরা we spend আমরা 68 million for Koulibaly is পেপের পিছনে কত টাকা খরচ করছি, bargain, oh my god, পিছনে বা ইভেন ওজিলের সাথে ইনক্লুডেড আমরা ফ্রান্স সিটি কেমনে জানি পারে এগুলা না। But City they have 300 million to spend. I mean, they spent 60 million on Cancelo. What do you expect? হ্যাঁ, সেটাই 68 should be like হাতের ধুলা ওদের জন্য। Yeah, it is. It's not like City are spending 100 million on this player, right? ওরা এটা কোনোদিনও করে না, they don't spend 100 million. হ্যাঁ ওটাই বললাম যে ওরা কেমনে জানি পারে এগুলা। এসব চেলসি যেমন রিজন হলো 30 to 40, মানে বার দ্যাট মানে পেপার সাইনিং ওরকম ওই তো মানে 40-50, আর মানে ম্যান সিটি সব সাইনিংই কিন্তু 60-70 এর মধ্যে, অল অফ দেম। ক্যান্সেলো হোক, ওয়াকার ওই 15, তারপর লাপোর্টে ভাই, মানে ইমাজিন লাপোর্টে and Koulibaly in the same team, holy shit. It will shore up their defense like in a big way. I think Chelsea are interested in buying stones. Ryan Farouk বলছে going to see plus 100 million for quota, then it seems 100 million pay করবে না আর্সেনাল। then it seems really কোন ছাগলে কিনবো কোটিনরে, কোন প্লেয়ার প্লাস 100 মিলিয়ন দিয়ে কোন ছাগলে কিনবো? আচ্ছা এই শাম বার্সাই কিনবে শাম ভাই একটু বলি কোটিনর যে এজেন্ট আছে, কোটিনর এই এজেন্ট ওই যে কিয়া না কিয়া জুরাফিয়ান দরকার হইলে ওর কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট করে ওরে যেই ক্লাব ওর ভাল লাগে ওখানে নিয়ে আসবো। 100 মিলিয়ন দিয়ে আর বাচ্চা পাবে না। শোনো এই পার্টি রিলিজ কত? 45 আর তোমাদের বাজেট আছে কত? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের বাজেট কত? বাজেট হচ্ছে 40 মতো। 40 তোমরা ওজিলে কোন জায়গায় 5, শুনো ওজিলে কোন জায়গায় 5 মিলিয়ন দিয়ে সেল করো, বুঝছো? তাহলে হয়ে যায় 45 মিলিয়ন। তারপরে পকেট থেকে 1 পাউন্ড বাইর কইরা রিলিজ ক্লজ ভাঙা দাও, ঠিক আছে? যেটা সুয়ারেজের টাইমে করছে। শোনো আরে ওজিল রে বেচা দরকার কি? ওজিল রে যদি 3 মাস বেতন না দেই, ওরা যদি কই যেতে তুই ফর্টনাইট খেল, হ্যাঁ ওইটার টাকা অনেক, 3 মাস বেতন না দিলে ওখান থেকে 5 মিলিয়নের বেশি আয়া পড়ে। এই লিটারালি তোমার ক্যামেরা ভুলে অন হয়ে গেছিল। ক্যামেরাটা আমি অন করতে চাইছি বাট to show a different thing, like এই যে Alexis Sanchez 92 রেটেড সানচেজ কার্ড আসছে, বুঝছো? আমি ফিফায় হঠাৎ করে দেখতেছি 92 রেটেড সানচেজ কার্ড, এটা নিব নাকি ভাবতেছিলাম। হ্যালো ও তো প্রাউডলি এটা করবে, দেখাবেই। ও নতুন জার্সি পাইছে নেক্সট সিজনের। ওরে সুপার। শোনো এমিরেটস ফ্লাই বেটার, যখন চেলসি তোমাদের 5টা খাওয়াইবে তখন তোমরা উইরা যাবা ভালোভাবে, ফ্লাই বেটার। I think Arsenal could win that against FA Cup. Chelsea. টাফ হবে ভাই FA Cup আমরা টাফ হবে, but Arsenal no, but Arsenal could, I mean they can, obviously they can, and Arsenal would out of the question. শোনো একটা টিম যদি সিটি রে হারাইতে পারে, লিভারপুল রে হারাইতে পারে in the span of 3 days, they can do anything, but at the same time এটা বুঝতে হবে যে Chelsea ওদের সাথে ভরসাই নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ আর্সেনালের সাথে একটা FA কাপ কেমন জানি একটা মানে আছে, there is some connection, মানে এক্স্যাক্টলি there is মানে there is this thing, এটা কিন্তু সত্যি, মানে FA কাপে আর্সেনাল এটা খুব যায় কেমনে জানি,
লাইক এতবার ফাইনাল খেলছি, এতবার because you guys fuck up FA Cup, you guys fuck up. তাও তো আমার লোকে পারলা না, ধরবে না 100 পয়েন্টের স্বপ্ন আকারে চুরমার করে দিলাম। আচ্ছা চলো ভাই বললাম না একটু খালি পেট রাখা দরকার। এই যে এগুলি পরে শোয়া শেষ হবে না, পদ্মার এগুলি খালি পেট ভরা পেট এগুলি করতে আর শেষ হবে না, 30 বছর আবার পার হয়ে যাবে খালি পেট। ঝলক বাইরে কি জানি জিজ্ঞেস করার কথা, হ্যাঁ বলেন। তো ঝলক তো 3 দিয়ে রাখছে, ঝলকের কাছে আমি জানতে চাই যে মানে এই সিজনটা মানে যে কোশ্চেনটা করলাম যে রেটিং কত দিবা তুমি ল্যাম্পার্ডকে, এবং মানে নেক্সট সিজনে রিয়েলিস্টিকলি কি চাও? কারণ চেলসি আমার তো মনে হয় রিয়েলিস্টিকলি দে আর ইন ফর আ টাইটেল ফাইট নেক্সট সিজন। চেলসি এখনো একটা টাকাও তারা ধরে নাই, একটা পাউন্ডও তারা ধরে নাই বলি অফ দেয়ার লাস্ট ট্রান্সফার উইন্ডো কোনো টাকা ধরে নাই তাদের। ওই ট্রান্সফার উইন্ডোর টাকা আছে, এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে যা টাকা আছে এটাও হবে। অ্যাজ ফার এজ আই নো, আমার নলেজ যতটুকু আমি যতটুকু শুনছি ওইটাই জানি যে ওদের হ্যাজার্ডের কাছ থেকে অনেক কোটি কোটি টাকা পাইছে, ওইটা খরচ করে ওরা এই যে এই সব প্লেয়ার কিনছে, এবং হ্যাভার্টস কেনার পরে দেন ওদের এখন যে সিজনের যে বাকি টাকা আছে ওইটা তারা ঢালবে গোলকিপার আর ডিফেন্ডারের পিছে। চলো এখন আপনার এখানে রেসপেক্টেড টু অল অফ দা বড় ভাই, যেখানে সবাই জানেন যে আব্রামোভিচ টেক ওভার করার পরে আমরা কিন্তু মনে করেন যে অন এন্ড অফ ট্রফি কিন্তু আসছে, প্রিমিয়ার লিগ হোক, ইউসিএল হোক, ইউরোপা লিগ হোক, সিলভারওয়্যার হোক, অন অফ ট্রফি কিন্তু আসছে। এখন আপনি যদি এই সিজনের কেসটা চিন্তা করেন, অ্যাপার্ট ফ্রম অল ইউ গাইস, হ্যাঁ ইউনাইটেড একটা ব্যাড বাস গেছে, আর্সেনাল একটা ব্যাড বাস, আমাদেরটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যাড বাস। উই লস্ট হ্যাজার্ড, আওয়ার মেইন ম্যান, অ্যান্ড উই অলসো গট এ ট্রান্সফার ব্যাক। এবং আমাদের টিমে আসছে ইনএক্সপিরিয়েন্সড প্রিমিয়ার লিগ প্লেয়ার্স। টোমোর কিন্তু কোনো মানে এক্সপিরিয়েন্স নাই, ট্যামির কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, মাউন্টের এক্সপিরিয়েন্স নাই, পুলিসিচেরও এক্সপিরিয়েন্স নাই, ঠিক আছে। এবং মাঝপথে আপনার কামটা হচ্ছে ইনজুর্ড হয়ে গেছে, আর কেপা তো ফাক আপ করতেই আছে, ঠিক আছে। এবং রুডিগার, তারপর হচ্ছে জুমা, এসপিলিকুয়েটা ঠিক আছে, হি ইজ প্লেইং ফর লং টাইম, হি নোজ দ্য কালচার অফ দি ক্লাব, কিন্তু জুমা, রুডিগার এরা কিন্তু 100% নাই। আলোনসো ট্র্যাক ব্যাক করে না, ঠিক আছে, সে হচ্ছে শারীরে ভালোবাসে, কিন্তু এখানে চেলসি থেকে গেছে, আমি কেন বুঝলাম না। তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি চিন্তা করেন, এবং আমাদের অনেকগুলো প্লেয়ার কিন্তু লোনেও আছে, ওই জিনিসটাও মাথায় রাখেন। যদি তা মানে কোন প্লেয়ার যাই না আমি কোন প্লেয়ার লোনে বেশি সাইন করছে, আম্পাদো মেবি হ্যাড এ গুড সিজন উইথ লাইপজিগ, যদি জানেন সে কয় ম্যাচ খেলছে, মানে কোনাটে, এনকঙ্কু, উপেঙ্গানো ওদেরকে টক্কর দিয়ে সে কয় ম্যাচ খেলছে, আই ডোন্ট নো। আই ডোন্ট ব্লেম হিম, এতগুলা মানে প্লেয়ার লোনে আছে, আপনি কেমনে মনে রাখবেন? হ্যাঁ সেটাও তো না, আম্পাদো হচ্ছে ইয়াতে আর লাইপজিগে ছিল, সে লাইপজিগ, হ্যাঁ আমি জানি। হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে ডিফেন্ডার আর জিকে তো মানে ডিফেন্স লাইনে তো সমস্যা। এখন এমনিতে উই হ্যাভ লাইক রুডিগার, জুমা, they are not bad in quality, they are very good in quality, বাট হচ্ছে যে ল্যাম্পার্ড ডাজন্ট মানে এখনো সে ফিল্ডটা নিতে পারছে না। সে কিন্তু ট্যামি, তারপর হচ্ছে মাউন্ট, এদেরকে নিয়ে কিন্তু একটা মানে আপনারা জানেন কি হলো, কিন্তু আমি বলছি গুড সিজন দিচ্ছে, গুড সিজন মানে প্রথম হাফে আপনি যদি খেলা চিন্তা করেন, ট্যামি হ্যাড এ গুড সিজন ইন দ্য ফার্স্ট হাফ, মাউন্ট হ্যাড এ গুড সিজন ইন দ্য ফার্স্ট হাফ, যদিও সে এখন ফ্লপ করে ফেলছে। পুলিসিস তো আপনারাই বলতেছেন যে হি ইজ এ গুড লেফট এলডব্লিউ, এন্ড ডেফিনেটলি ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু বাই হিম, মানে যদি সুযোগ থাকে। তো এখন আমি যদি ওভারঅল বলে যে আই উইল গিভ ল্যাম্পার্ড 8, কারণটা কি, নট অনলি এজ এ ক্লাব লেজেন্ড অথবা বলেন যে একটা সুখকর বিদায় সে নেয়, বাট সে এমনভাবে নিচ্ছে জিনিসটাকে যে সে এটা দিয়ে টপ 4 এ টিকে থাকার মতো একটা যথেষ্ট এনাফ রেস দিচ্ছে, সেটা এখন থেকে না, সেটা শুরু থেকেই, ঠিক আছে। কেউ কিন্তু ভাবে না যে চেলসি একটা ইনএক্সপেরিয়েন্স টিম নিয়ে এত দূর আসবে, না ফার্স্ট টিম। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হইতেছে যে আপনি যেটা সামনে বলো যে আমরা এখনো টাকাই হাত দেই নাই, আর আমরা পুরান টাকা দিয়ে হইতেছে এইগুলা কিনতেছি, ঠিক আছে। আর নতুন টাকা দিয়ে কি কিনতে আই ডোন্ট ইভেন নো। তারপর হচ্ছে এখন ল্যাম্পার্ডের উপরে দেখা যাক। আর যেহেতু আমরা মানে ইয়াং ট্যালেন্ট কিনতেছি, জাস্ট লাইক অ্যাজ ইউনাইটেড এন্ড আর্সেনাল, মানে ইয়াং ট্যালেন্ট ইজ মানে এখানে বেশি আছে। আব্রাহাম বলেন, মাউন্ট বলেন, টোমোরি বলেন, হাডসন উদয় বলেন, বা হইতেছে পুলিসিচ বলেন, দে আর গিভিং টু গিভ হিয়ার এ লং সার্ভিস। ইভেন জিয়েক আর হচ্ছে ওয়ার্ডারও 5 বছরের কন্ট্রাক্ট সাইন করছে। সো হ্যাভার্টজও মনে হয় তাই করবে, লং কন্ট্রাক্ট। যারাই এখন আছে তারা লং কন্ট্রাক্টে আসবে। আমরা কিন্তু আগের মতো এই ট্রেডিশনে যেন একটা ম্যানেজার রাখবো, সে ম্যানেজার যদি কিছু না দিতে পারে স্যাক, ঠিক আছে। এখন হয়তো বা ল্যাম্পার্ডকে আপনার এটা টাইম দিবে, আমরা এটা তাওসিফ ভাই থাকলে আরো ভালো বলতে পারতাম, হচ্ছে হয়তো টাইম দিবে না। আমি যে লিভারপুলের ম্যাচ দেখার পর আমি বলছি যে না, দিস টিম হ্যাজ পটেনশিয়াল ইফ দে ডু নট হ্যাভ এ
পাকড আপ ডিফেন্স লাইন। একটা যদি গুড ডিফেন্স লাইন থাকতো, এনি ডে উই ক্যান বি দা মানে উই ক্যান ফাইট ফর দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ রেস। আর কথা হচ্ছে যে জিএক এর খেলা এখানে আমরা সবাই দেখছি। ওয়ার্নার ইজ এ ইয়াং গাই, বাট ওয়ার্নার কিন্তু জার্মান ন্যাশনাল স্কোয়াডও খেলে। হ্যাভার্টস কয়েকদিন পর ন্যাশনাল টিমে চান্স হবে। সো দে উইল রিপ্রেজেন্ট দেয়ার ইন্টারন্যাশনাল। হ্যাভার্টস তো খেলেই ভাই ন্যাশনাল টিমে। না মানে ওই লেভেলে নাই আর কি, মানে তার হ্যাঁ ওই তো মানে অন এন্ড অফ আর কি। তো এইগুলো কিন্তু পার্মানেন্ট ন্যাশনাল টিম ইন্টারন্যাশনাল টিম প্লেয়ার, ঠিক আছে? রুডিগারের কথা বলেন, তারপর কেপা হয়তো বা সেকেন্ড গোলকিপার কয়েকদিন পরে সে ডেমোলিশ হয়ে যাবে স্পেন টিম থেকে, আরো ভালো কন্টেন্ট আসবে তার। যাই হোক, তো এখন কথা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল টিমে যদি ভালো ভালো খেলোয়াড় রিপ্রেজেন্ট থাকে, তা কেন তারা ক্লাবে সাইন করবে না, তাই না? এটা তো কোনোদিন দেখছেন যে ইন্টারন্যাশনাল টিমে ভালো বাট ক্লাবে একদম ফাউল, এরকম তো কখনো হয় না। যে প্লেয়ার ইন্টারন্যাশনালি ভালো খেলে সে ক্লাবেও ডেফিনেটলি সাইন করবে। তো আই হোপ দ্যাট ল্যাম্পার্ড ইজ হ্যাভিং এ ট্রানজিশন, বাট হি টেক দ্য ট্রানজিশন ইন এ গুড ওয়ে। অন্য ম্যানেজার হলে আমি জানি না কি করতো, বাট হি মানে রিয়েলি ডিড এ গুড জব উইথ হিজ সাইনিংস। মানে খুব স্মার্টলি সাইন করছে, কারণ হ্যাভার্টস 100 মিলিয়ন ক্রস করে কিন্তু তার 100 নিচে কিনে ফেলছে। ওয়ার্নারের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা তো বিকজ অফ হ্যাঁ জিএক এর ক্ষেত্রে কেউ কিন্তু মানে এখানে আকিব ভাই বলছে মানে জিএক নাকি ইউনাইটেড সাথে লিংক আপ করা ছিল, বাট আমি জানি না কেন ইউনাইটেড উই ওয়্যার নেভার লিংকড উইথ জিএক। তাহলে এখানে কে বলছে জানি না, শানুর ভাই আর্সেনালের সাথে লিংক ছিল, আর্সেনাল তো হয়তোবা ছিল আর কি। হ্যাঁ মানে জিএক এর সাথে লিংক আছে। এবং কথা হচ্ছে যে উই আর গেটিং লেটিং অফ মানে উইলিয়াম পেড্রো এন্ড উই উইল হ্যাভ এ গুড প্রাইস ওভার দেয়ার, ঠিক আছে? এবং জর্জিনো চলে যাবে, ঠিক আছে? মানে হোপফুলি, কারণ কান্তে যদি আইসা পড়ে তো জর্জিনোর তো টিমেই ঢুকে থাকবে না। জর্জিনো কোভাচিচ থাকবে, সরি কি বলে, কান্তে কোভাচিচ থাকবে, অথবা ওই জায়গায় আরেকজন সিডিএম কিনলেও কিনতে পারে, বলা যায় না কিনবে কিনা কিনবে। এন্ড 5 সাবের কথা যেহেতু শানুর ভাই বলছে, এখন ল্যাম্পার্ড ওটা ভেবেই মানে বেঞ্চটাকে স্ট্রং করতেছে কিনা, এটাও একটা বিষয়। আর আরেকটা সত্য কথা, এটা বিটার ট্রুথ যে ইউসিএল এ ফাইট দিতে হলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ স্ট্রং টিম, নাইলে দেখা যাবে সেকেন্ড রাউন্ড বা এই যে এরকম আমাদের যেরকম হয়েছে বড় টিম পড়ে গেলে একদম চুনা খাওয়া যাবে, মানে কোনো কথা নাই, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে বিগ টিম দরকার, যেহেতু ইউসিএল ফাইট দিতে হবে, বা হচ্ছে আমাদের ইউসিএল কিন্তু একটা মানে হিউজ কম্পিটিশন। আকিব ভাই সবাই বলতেছে আমরা আসলে হিউজ কম্পিটিশন। তো ইউসিএল এর ফাইট দিতে হবে, তারপরে এফএ কাপ আছে। তো এগুলা আর কি he has done really good job. I will definitely give him 8 out of 10. probably deserves more for a team যারা কিছু এক্সপেকটেশন ছাড়াই মোস্ট অফ দ্য সিজন টপ 4 এর ভিতর আরামসে বসেছিল, ডেফিনেটলি মানে ইট হ্যাজ টু গো অন। প্লাস আমি একটা জিনিস সবাই ওটাও কিন্তু মেনশন করতেছিল যে দ্য ওয়ে ল্যাম্পার্ড প্লেজ হিজ টিম, মানে পার্সোনাল গুলো যাই থাক, হি হ্যাজ আ স্পেসিফিক ওয়ে অফ গোয়িং অন দ্য অ্যাটাক আর কি। মানে এটা কিন্তু খুব ভালো লাগে আমার। হিজ টিম প্লেজ quite good, like quality football আর কি, entertaining, fast paced, attacking, a bit direct, with থাকে, they have like good forwards, মানে ও আরো বেটার টিম পাইলে the team will like give more results আর কি। এই 11টা ডিফিট হইতো না ম্যান তোমাদের এই সিজনে যদি তোমাদের ডিফেন্সটা বেটার হইতো, তোমরা অনেক আরামসে আর কি ওই লিগের উপরেও থাকতা। মানে এটা তো ডেফিনেটলি ফর শিওর, মানে এরকম ডগ ফাইট হতো না লাস্ট মোমেন্টে। আমি যেটা রিগ্রেট করি যে কেপার ক্ষেত্রে আমরা মানে 20-30 মিলিয়ন বেশি দিয়ে দিছি আর কি। কেপারটা একটা বড় রিগ্রেট। I think 60 million way too much. তাও হ্যাঁ ওটাই, মানে কেপা কি এমন ক্রেডেনশিয়াল ছিল আমি জানি না। মানে আমি বলতে চাই যে 70 দিয়ে কিনছেন তো হি ইজ ওয়ার্থ अराउंड 10। ওই তো আমিও তো বলছি মানে 20টা লিগ টিম 25তম লিগ কিপার। হ্যাঁ এটা ভাই কিন্তু ভাই আমি আমাদের জিনিসটা পছন্দই না when people say he's the disappoint, he's been a disappoint, he's not a disappointment. ও মিডিওকার ছিল, মিডিওকার আছে, মিডিওকার থাকবে, মানে he's not mediocre but he's not a talent or anything like that. শুধু জাস্ট ভাই আপনাদের অ্যাথলেটিক বিলবাও চুনা মারছে চুলা। adding to Jolok bhai's things about Lampard ke there is something that I really like about Lampard is that when he got this team last season, first of all the Hazard point of is obviously true je other main talisman went out of the door and then they could not sign anyone, but apart from Lampard other team ta na onek well managed, that is something I really would give to Chelsea যে মানে যাই করে না করে প্লেয়ার খারাপ খেললো সেল করে ফেলে, মানে ইফ নট নাও বা কয়দিন পর, মানে ইভেন ইফ ইটস আ লস দে ম্যানেজ টু সেল হিম, লোনে দেখ যাই হোক না দেখ। আমরা কিন্তু অনেক প্লেয়ার নিয়ে অনেকদিন ধরে বসে আছি when we are not being able to sell them. On the other hand, the thing that I really like about Lampard is that
it does not matter. When sometimes there are games where you see a scoreline and it does not, when it's not the correct reflection of the entire game. But there are a lot of games where Chelsea has lost the game, but they were not so poor. যেমন শেফিল্ডের গেমটা ছাড়া আপনি যদি অন্য কোনো গেম বলেন, there has been a lot of games where Chelsea has been the better team but they have lost. The thing is, the advantage of being the better team in a game is, if you are the better team in 30 of these games, probably you're going to lose 2 or 3, but you're not going to lose a lot of games, because or a counter, how many times can an upset be possible? Not a lot of times. So I think it's very important to play well. Results will come if you play well, because I think they go hand in hand. If you keep on playing well, you'll keep on getting results, which is something that I really like about Lampard. Obviously, Oric too, when he goes a bit way too on the attack, I think there are times. So and it's also because he doesn't have the defense. Because if he had the proper defense, I don't think ও যে নাইভ হয় মাঝে মধ্যে এটা বোঝা যায়, but that's part of him learning আর কি. He will manage. কিন্তু I really loved what Lampard did last game, and it goes to see that he really cares about the club. He's not happy with just top 4 spot. I think Chelsea will comfortably be third next season. I mean, they could easily be, but I don't think they are good enough to be in the title reckoning, but I think they would easily be third. I mean, it's a straight race between Manchester United and Chelsea to be third, I think, next season, and the other one is probably going to be fourth. I don't think Leicester can be in amongst the top 4 spots next season. Could be a Wolves or any other team, but I don't think Leicester could be. But hats off to Lampard. I'll give him a 9 out of 10. If I had to give Lampard, I'd give him a 9 out of 10. Now, because he has been brilliant, because nobody and he has brought in youth. If you have ever seen Chelsea play, when was the last time Chelsea played with a youth player? They never did. They never played with a youth player, and now they are, and that's all thanks to Lampard. And he's changed their entire philosophy. I mean, every time Chelsea, because there is 2 ways of looking at things, and most of the Chelsea fans I speak to, they were always like, we have so many players on loan and nothing happens. Nothing happened because your manager wasn't ready to give them a chance. If you give them a chance, they do play well. As much as we don't really like Tammy Abraham, mostly because people rate him with Rashford, it's not that that quality caliber. But if Chelsea is in this position today, it's because of his goals during the first part of the season. I know Oliver Giroud did well during the middle part of the season. I think after Christmas he came to his own. Before that, it was all about Tammy, and I think Tammy even played well against us. Do you remember him smashing the woodwork against us? I think in the first game, I think that was it. Absolutely. You'd have to give it to him. They gave us such a huge scare. If they scored first, they did. I mean, 4-0 was not a perfect reflection of the game. There is no doubt about it. It wasn't. They probably deserved. I would say, I'm not going to say they deserved a draw or anything like that, but they did play well. আচ্ছা, প্রচুর অ্যাপ্রিসিয়েশন পায় চেলসি। হ্যাঁ, লাস্ট বাট নট লিস্ট পোদ্দারের কাছে আসে। দ্য চ্যাম্পিয়ন ফিনিশিং দিবে। স্যার ভালো আছেন স্যার? আমরা তো ছাত্র স্যার। স্যার বাথরুম থেকে কথা বলেন না, আপনি খালি রুম থেকেই বলেন আর কি। পোদ্দারের পোদ্দার স্যার একটা কোশ্চেন আমি রাখি আর কি, তারপর আপনি হ্যাঁ বলেন। পোদ্দার স্যার, আপনারা যে ইয়ারে আনতেছেন, কি বলে, থিয়াগো আলকান্তারা, তাই না? আলকান্তারা জানতেন, কি মনে হচ্ছে এটা কি হিউজ ডিল নাকি না ফ্লপ ডিল? আবার আপনারা ওয়াইনালডা আমরা ছাড়া দিতেছেন, নাভিগেটে নাকি খেলাইবেন আপনারা, এর লাগি ওয়াইনালডা আমরা ছাড়া দিতেছেন, লালা ছাড়া দিলেন ব্রাইটনে, যেটা পরের সিজনে উদা হয়ে যাবে, এর ছাড়া দিলেন। লয়াল প্লেয়ারদেরকে আপনারা ছাড়া দিতেছেন ভাই, এতদিন ছিল আপনারা ঠিক করতেছেন ভাই। এগুলো বলে প্রশ্ন, এগুলো এক একটা তীরের মতো যাইতেছে, গুলির মতো যাইতেছে প্রশ্নটাই। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা সিরিয়াস আছে পোদ্দার ভাইয়ের কাছে। পোদ্দার ভাই, আপনারা কি রিপ্লেসমেন্ট এখন থেকে দেখতেছেন নাকি না আরো 2-3 বছর পরে দেখবেন? যেহেতু ক্লপ আছে আপনাদের 22 না 24 পর্যন্ত, তাহলে আপনারা এখন থেকে রিপ্লেসমেন্ট দেন, কারণ সবার তো বয়স বাড়বে, সবাই তো শিশু হবে না। আর আপনারা তো ইউরোপ তো বলছি, তারপর হচ্ছে কিলিন, ওদের তো 40 বছরের শিশু বা যুবক, ওরকম তো কন্ট্রাক্ট বাড়াবেন না আপনারা।
তাই না? আপনারা তো 30-32 তে আউট করে ফেলান, তো এগুলো নিয়ে একটু যদি বলতেন আর কি। না, ভালো কোশ্চেন করছো। তো প্রথম কোশ্চেনটা কি ছিল আবার বলবা? ভুলে গেছে, এত কোশ্চেন করতে যে ভুলে গেছে। যে লয়াল প্লেয়ারদেরকে যে সেল করছেন বা মানে যাদেরকে আসলে সেল করা উচিত না তাদেরকে যে সেল করতেছেন, এই ডিসিশনটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? ভাই আমরা দেখি হচ্ছে হলো ইমোশন আর প্র্যাগমেটিজম। আমাদের এখন প্যান্ডেমিক হইতেছে, এইসব প্লেয়ারদেরকে যারা 20 মিলিয়ন দিয়েও বেচতাম, লাস্ট সিজনে ডমিনিক সোলাঙ্কিকে 20 মিলিয়ন দিয়ে বেচছি। তো এখন হচ্ছে হলো কোনো প্লেয়ার কিনতে হইলে প্লেয়ার অন্য জায়গা থেকে বেচতে হবে, এটা মানে চাই বা না চাই এরকম। হ্যাঁ পোদ্দার, তোমরা একটা সোয়াপ করবে আমাদের সাথে, খারাপ ডিল দিব না। তোমাদের তো একটা প্লেয়ার আছে চলে যাবে, ওর নাম জিনি ওয়াইনালডাম, রাইট? হ্যাঁ, জিনি ওয়াইনালডামের মতন একটা কামলা লাগবে আমাদের টিমে, আমরা তোমাদের গোয়েন্ডোজি দিয়ে দিব। না, আমাদের ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার লাগবে যদিও। ভাই আমাদের এত ভালো ছাতা দেওয়ার সামর্থ্য নাই, বুঝছো? ঠিক আছে, কিন্তু ওজিল দিলে কিন্তু তোমাদের জসিম অনেক গোল পাবে, চান্সেস ক্রিয়েট হবে মাঝখান দিয়ে অনেক, আর জসিম অনেক গোল পাবে। জসিমের কষ্ট করে নিচেও নামা লাগবে না, তোমরা 4-2-3-1 খেলতে পারবা। ওজিলে মার্সেলো বিয়েলসার লিডসে দাও, ঠিক আছে? এক সিজনে দৌড়াইলে কাইতে হয়ে বমি করে দিই, যে ইন্টেন্সিটি নিয়ে খেলে কাইতে বমি। আমি কালকে আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু সি ওজিল ইন দ্য স্টার্টিং 11 নেক্সট কালকের ম্যাচে, জানো? আই উড লাভ টু সি হিম ইন দ্য স্টার্টিং 11, দরকার ওরে। হ্যাঁ, কারণ আমরা অনেক খেলাবো না। হ্যাঁ, তো ওরে একটু আমরা ইউজ করি। 3.5 লাখ পাউন্ড দিচ্ছি প্রত্যেক সপ্তাহে, ঠিক আছে? তো ওরে আমরা একটু ব্যবহার করি, ওরে আমরা একটু গাদা খাই। ওজি হচ্ছে গরিবের গ্যারেথ বেল। গরিবের ভাই গ্যারেথ বেল একজন গলফ খেলে সাথে তুলনা করতেছো তুমি ভাই। গ্যারেথ বেলের সাথে তুলনা করে লাভ নাই। গ্যারেথ বেল গলফ খেলে, রাজকীয় খেলা, আর ওই ছাগলের বাচ্চা ফোর্টনাইট খেলে। গরিবের গ্যারেথ বেল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, গরিবের গ্যারেথ বেল স্ট্যান্ডার্ড নাই। তাহলে গরিবের যেটা ঝলকের সাথে যে প্রশ্ন উত্তরটা ছিল। তো এখন হচ্ছিল এই যে এখন তো প্যান্ডেমিক, তো যেসব প্লেয়ারে একটু মানে এখন মুরগি এত পাওয়া যায় না। তো এই লাস্ট সিজনে যেমনি ইজিলি ডমিনিক সোলাঙ্কিরে 20 মিলিয়ন দিয়ে বেচছি, ঠিক আছে? আমাদের এখন এমন প্লেয়ার বেচতে হবে যারা দে ক্যান ডু এনিথিং মোর ফর আস। লালারা তো ফ্রি এজেন্ট, এটা তো ওর তো আর কন্ট্রাক্ট শেষ। তো জিনি ওয়াইনালডাম নিজেই সে এক্সটেন্ড করবে না, ঠিক আছে? এন্ড আমাদের কাছে আর আছে 1 বছর। তো ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছে, ওরে কোথাও বেচে দেওয়াই ভালো। এটা হলো একটা। আর জিনিসটা হচ্ছে ভালো প্রাইসে পাবা ম্যান ওরে। আর আলকান্তারা যত টাকা দিয়ে কিনবে ওই টাকা পাই, ওই টাকা উঠে যাবে আর কি ওটাতে, ঠিক আছে? আলকান্তারা কিনলে अराउंड 30 to 35 মিলিয়নে পাবে। তোমরা তো ভালো ডিল করতেছো। এত কম কেমনে? কারণ হি হ্যাজ অনলি 1 ইয়ার লেফট। ভাই ক্লোপের ট্রান্সফার ভয়াবহ ট্রান্সফার, যাই বলেন না, এগুলো আমাদের সাথে লিংক হয় না। টান দিয়ে নিয়ে আসে আইন একটারে করতে কি বানায় ফেলে, শাকিরির আইনে কি নামা দিতে কি হয়ে গেছে। তো আরো আর শুনো, আর একটা জিনিস কি, শাকিরির ব্যাপারটাতে আমি দ্বিমত পোষণ করি। আমিও মানে এমন আহামরি কিছু হয়ে যায় নাই। হ্যাঁ ভাই, শাকিরির উপরে শাকিরি জিনিসটা কি, ও হচ্ছিল ওই টিপিক্যাল ক্লাব টিমের মতো খেলে না, যদিও ওর অ্যাবিলিটি আছে। ও মানে ট্র্যাক ব্যাক করে না, কিছু না, ও কোনো ডিফেন্সিভ কাজকর্ম করে না। ও হচ্ছিল মনে করে গরিবের মেসি। ও ওয়াইনালডাম হচ্ছে ক্লপের আইডিয়াল প্লেয়ার, ঠিক আছে? খাইটা খেলে, দৌড়ায় না, ওটা আমি বুঝছি। আর আমাদের এখন জিনিসটা কি, তুমি যদি নাবিকেটার খেলা দেখো, দিস ইজ হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম হিম ইফ হি স্টেজ ইনজুরি ফ্রি, ঠিক আছে? আমরা একটু রিস্ক নিব ইন আ সেন্স কি, আমাদের মিডফিল্ডার কিন্তু মানে 2018 চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে যে সময় হারছে, ওই টাইমে তাদের মিডফিল্ডার ছিল স্কোয়াডে 3টা, আর এখন হচ্ছিল ওদের মিডফিল্ডার স্টার্টেড। তো এখন যদি নেক্সট কোথায় আওয়াজ আসতেছে? শামস ভাই
শামস ভাই হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ তো যেটা বলতেছে এখন আমাদের মিডফিল্ডটা স্ট্যাকড আছে। আর তোমরা যদি এটা দেখো ক্লব কিন্তু মানে হয়তো ঠিক আছে লিগ জিতে গেছে অলরেডি, কিন্তু ক্লব এমন টাইপের মানুষ যে এইসব ম্যাচে নিয়ে শিক্ষা নিবে। এইসব ম্যাচের শিক্ষাটা কি, যে আমাদের যদি উইং ব্যাক এক্সপোজ হয়ে যায় তাহলে খুব মানে অবস্থা আরো খারাপ হইতে পারে। তো থিয়াগো ওই জিনিসটা করতে পারে যে মিডফিল্ডে আরো একটু অ্যাটাক দিতে পারে। তো ও যদি মিডফিল্ড থেকে যখন বল থ্রু করে তখন উইং ব্যাকস এর উপর প্রেসার কমে যায়, বিকজ মার্কিং 6 অ্যাটাক মানে ফরওয়ার্ড মাইন্ডেড প্লেয়ার্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পসিবল টু ডু। এই জিনিসটাই আমরা ল্যাক করতেছিলাম। নাবিল ফাকিরের তো অলমোস্ট কিনেই ফেলছিল, কিন্তু ওর এজেন্ট না, ওর ভাই কি ঝামেলা করছে, ঠিক আছে এসব করাচ্ছে না করাই ভালো ছিল। বাট নাবিল ফাকির দেখছি ভাই প্রিমেচিউর ইজাকুলেশন কারে কয় ফাকির রে লয়া প্রোফাইল পিকচার দিয়ে রাখছে মানুষ। আরে মেডিকেল হয়ে গেছিল তো, আরে ভাই মেডিকেলও তো হয়ে গেছিল মানে এইসব মেডিকেল আমগো ঠিক আছে, আমগো মেডিকেল এরকম গঞ্জালো হিগুয়ে নিয়ে ঘুরে গেছে, হাসপাতাল দেখে গেছে, ঠিক আছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে টমাস পার্টারে আর্সেনালে দিয়ে ওরা হচ্ছে এই অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ মনে হয় একটা টান দিবে হচ্ছে ওই ওয়াইনালডামরে। তো ওদের পুরো টিমই তো কামলা, ওর ওই থমাস পার্টারে বিক্রি করে আরেকটা কামলা মনে টান দিবে, আমার যতটুকু মনে হচ্ছে। খারাপ হবে না কিন্তু অ্যাথলেটিকোর জন্য ভালো না, এক্স্যাক্টলি এটাই, এক কামলা ছাড়বে আর কামলা নিবে। আর ওয়াইনালডামে তো আরো 2-3 বছর আছে। সিমিওনে কি ওরে ঠিকমতো ইউজ করতে পারবে? ওয়াইনালডাম পারবে লা লিগার টাইপের প্লেয়ার না ওয়াইনালডাম, লা লিগার জন্য ফিট না। ওয়াইনালডাম প্রিমিয়ার লিগ, ওয়াইনালডাম তো পাসার না। আমি বলি হল্যান্ডে সে ল্যাম্পার্ডের মতো খেলে, লেট রানে 2টা গোল মারে, আর এখানে লিভারপুলে সে খালি বল পাবে, ঠিক আছে, আর সাইড পাস মারবে। কিন্তু ওর যে বল আর না ওর দৌড়ানোর চেয়ে ওর যেমনি বল নিয়ে হোল্ড করে, ওরে বাবারে কেউই পারবে না, ওরে ধাক্কা মারলেও শট মানে পড়ে যায় না। ওই তো এইজন্য অ্যাথলেটিকো বললাম এটাকে কামলামি করবে ভাই। আমরা যদি পারি টিমই তো কামলামি করে, we can actually go for Wijnaldum man। সেটাই তো করতে পারো। থ্যাংক ইউ ফর অক্সলেড চেম্বারলেন। তোমরা ওয়াইনালডাম ভাই কেউ আর্টেটার এনে অ্যাড করো ভাই, আর্টেটার এনে অ্যাড করো কুইক। আর্টেটার এনে কলে এনে অ্যাড করো। আচ্ছা তো পোদ্দার ভাই আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনটা আনসার দেন। হ্যাঁ সেকেন্ড কোশ্চেনটাও ভালো ছিল, কিন্তু কি কোশ্চেনটা বলছো আবার বলবা? স্যার হইতেছে যে মেশিন লাগায় নাই কেন বুঝছেন, এই জন্য শুনতে পাইতেছে না ভাই। এত বড় প্রশ্ন আমারও খেয়াল নেই। আচ্ছা না, সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনাদের যেহেতু ক্লাব 2024 না আছে, হ্যাঁ আচ্ছা আরো 4 বছর আছে, তার মানে আরো 4 বছরের মধ্যে একটা প্রিমিয়ার লিগ হয়তো পাইলেও পাইতে পারেন যদি কপালে থাকে, আর ইউসিএল একটা পাইলেও পাইতে পারেন যদি কপালে থাকে, ঠিক আছে। ইউরোপা এমনিও জিতবেন, আপনারা তো ইউরোপা খেলান না, সমস্যা হলো এই জায়গায়, খেললে জিততে না, এখন খেলার না, এটা আপনাদের ব্যর্থতা আর কি। যাই হোক, এখন আমার মেইন কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার স্কোয়াডে দিয়ে দেখেন, মানে ইয়াং ট্যালেন্ট কিন্তু এখন আমি বলবো না যে আমাদের যেরকম আমরা মানে যেগুলো আনতেছি সবারই কিন্তু একটা বিগ কন্ট্রাক্ট, মানে ইয়াং, হ্যাঁ জিএচটা বাদ একটু এজ, কিন্তু আবার ইয়াং, ওয়ার্নার ইয়াং, বা আরো যদি সামনে কেউ আসে মানে ইয়াংই আনবে, মানে ল্যাম্পার্ড। তো ক্লব এখন যে ট্রান্সফারগুলো সামনে করবে বা যেসব করে, সে কি তার সময়কালের জন্য করবে নাকি না একটা লং টাইমের জন্য সে করে দেওয়া যাবে? আর এটার সাথে যদি আরেকটু অ্যাড করি পোদ্দার ভাই, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের বেশিরভাগ প্লেয়ারই কিন্তু এখন 30+ হয়ে যাবে সামনেই, ঠিক আছে। দেখো যে 24 আসতে আসতে না, আমাদের ম্যাক্সিমাম আমাদের খালি মিডফিল্ডার 2টা যে 30 রিচ করছে। অ্যালিসনের বয়স কত? 30 হবে না কত? কে অ্যালিসন? 26 নাকি এখন? অ্যালিসন 27। তাহলে না, আমি বলছি ক্লবের শেষ কালে, ক্লব যখন চলে যাবে মানে চলে যাইতেও আমি বুঝছি, আমি তোমারে বলি ক্লব লং টার্মের জন্যই চিন্তা করতেছে, এই জন্য ওর কন্ট্রাক্ট 2 বছর বাড়াইছে, নাহলে 7 হচ্ছে হলো ক্লবের লাকি নাম্বার। কোন ক্লাবে 7 বছরের বেশি ম্যানেজ করে না, ও 2 বছর কন্ট্রাক্ট এক্সটেন্ড করছে। মেইন জিনিসটা হচ্ছিল নতুন সাইনিং। ক্লব যেটা করবে যে হি কেয়ারস ফর দ্য ক্লাব, উই অল নো দ্যাট। সো ও এটা করবে যে এই 4টা বছর একটা কোড সেট করা, কারণ এই যে টিমটা আছে এটা 2024 না হইলো 2023 পর্যন্ত কিন্তু
চোখ বন্ধ করে সার্ভিস দিয়ে যাবে, মানে ইনজুরি না হইলে মানে ভালো সার্ভিস দিবে। কারণ ভাই লিভারপুল ফ্যান হয়ে আমি খালি একটাই দোয়া করি প্রতি ম্যাচে যে কোনো কি প্লেয়ার ইনজুরি না পড়ুক, কারণ আমাদের স্কোয়াড ভালো না। এই জন্য কেমনে যে ওরা 2 বছর যে ফিট আছে, এটা ওদের মেডিকেল টিমের উপর হ্যাটস অফ দিতে হয়, যে ইনজুরি সবসময় মানে লাকও না, এটা সায়েন্স মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, তো যেটা বলতেছিলাম, হ্যাঁ, তো ওই 3 বছরের মধ্যে ক্লব চেষ্টা করবে নতুন নতুন করে প্লেয়ার আনা। আর আমাদের যে আর আমরা এখন তোমরা যে এই সিজনে করতেছো, এইটা তো আমরা 2 সিজন আগে থেকে করছি, যখন আমাদের টিমটা এখনো ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ছিল, তাই না? কি শুনতেছো? হ্যাঁ, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেছি। হ্যাঁ, সো এখন তো আমরা ওই স্টেজে নেই, আমরা এখন হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 1 থেকে 2 স্টেপ আগায় আছি। সো তোমরা যেটা করতেছো এটা তো আমরা অলরেডি করছি। সো এখন হচ্ছে হলো প্রত্যেকটা স্কোয়াডের মধ্যে একটা কম্পিটিশন আনা, ইন ফিউচার আন্ডারস্টাডি আনা। এই জন্য মানে টিমো ওয়ার্নারকে তেমন পুশ করে নাই কেন? কারণ টিমো ওয়ার্নারকে নিলে ও ম্যাক্সিমাম ইতেই খেলাইতো, মানের জায়গায় খেলাইতো। Could have played in both the positions actually. হ্যাঁ, সো হ্যাঁ ওরে আনলে, হ্যাঁ, বাট জিনিসটা কি আমাদের ফরমেশনটা এরকম যে ফিরমিনিওর একটা রিপ্লেসমেন্ট লাগে। দ্যাটস দ্য মানে ইন ফিউচার There aren't many. There aren't many. আমি যদি বলি এখন আমাদের কিন্তু একটা number 9s. আমি একটা বড় জিনিস, তুমি সোয়ানজির খেলা দেখছো? চ্যাম্পিয়নশিপে? হ্যাঁ খোদ্দার একটা মজার কথা বলি, ইউ গাইস ক্যান go for a 1-year deal for Olivier Giroud as a backup of Firmino, because Timo Werner will be playing as a center forward in Chelsea. Abraham will be his backup, and Giroud is spotটা কিন্তু তোমরা চাইলে but he would rather go and join. আমরা শর্ট টার্ম চাচ্ছে না, ওরা লিভারপুল এমন কি কিনে যে পিক প্লেয়ার, মানে একদম মানে পিকে স্টার্টে ইয়াং প্লেয়ার্স যে অ্যাটলিস্ট 4-5 বছর মিনিমাম সার্ভিস দিতে পারবে একটা টপ ফর্মে। ইয়াং প্লেয়ার দিয়ে পাবা না। ফিরমিনো যে রোলটা প্লে করে টিমে, ওইটা তুমি ইয়াং প্লেয়ার পাবা না। লিভারপুল সাকসেস এইটাই ফিরমিনোর জিনিসটা কি, ও যেহেতু ডিপে খেলে তখন লিভারপুলের 2 ম্যান অ্যাটাক হয়ে যায়। এটা অনেক ভালো না 1 ম্যান অ্যাটাকের চেয়ে? তোমার সব জিরুড তো একই কাজ করবে 1 বছর 1.5 বছর। ইন দ্য মিন টাইম ইউ লুক ফর আ লং টার্ম রিপ্লেসমেন্ট অফ ফিরমিনো পরের দিকে। but Giroud to him doesn't work. Giroud wouldn't work. জিরুদের ডিস্ট্রিবিউশন ওরকম ভালো না তো, ওরকম মানে ও এরকম লিঙ্ক আপ প্লেয়ার না। আর তার মধ্যে Giroud is not going to be a false nine. Just imagine Alexander Arnold's crosses and Giroud's headers. Just imagine. Yeah, but that's the only thing you're going to get, and that's it. এই জন্য আমি তোমারে বলি, শোনো তুমি আচ্ছা, আমরা আগে জিজ্ঞেস করছিলাম সোয়ানজির খেলা কেউ দেখছে চ্যাম্পিয়নশিপে? ওরা কেমনে আউট অফ নোওয়্যার হ্যাঁ, ওদের একটা স্ট্রাইকার আছে যেটা আমাদের মানে ইয়াং জেনারেশন, রিহান ব্রুস্টার, ঠিক আছে? ও প্রতি 2 ম্যাচ করে, হ্যাঁ ও কিন্তু প্রতি 2 ম্যাচ করে একটা করে মিনিমাম গোল দিচ্ছেই। Is it a Chelsea player? হ্যাঁ, হি ইজ আ চেলসি ইউথ প্লেয়ার। হ্যাঁ exactly হ্যাঁ, বাট মানে 2015 এ লিভারপুল কিনছে, ঠিক আছে? ওরে চাইলেও তো খেলাইতে পারে, মানে আব্রাহামের মতো চান্স দিতে পারে। বা জিনিসটা কি, ও ওই ফিরমিনো যে রোলটা প্লে করে, ওই রোলটা শিখতে একটা প্লেয়ারের অনেক সময় লাগবে, কারণ এসব ন্যাচারালি আসে না। No, I don't think you can learn that. That's tough. Whenever you think about a striker nowadays, you think about scoring goals and everything, and এটা তো doesn't go with Brewster. All of a sudden, ওটা তো বললাম, ওর জন্য বললাম you have to learn. ওটা তো বলছি you have to learn because it doesn't come naturally, ঠিক আছে? It doesn't. So এই 4 বছরের জিনিসটা কি, যে লিভারপুল ক্লাব কিন্তু একটু আছে, মানে টাকা পয়সার দিকে আবার মানে জাতের মাতাল তালে, ঠিক আছে? হালা মানে ফিরমিনোরে 31-32 হইলে ওরা এমন মুরগিরে খুঁজবে যারা ভালো দামে বেচবে, কারণ ওদের কোনো রিলিজ ক্লজ নেই, ওরা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু দিয়ে করে। ওই চায়নাটা না পাঠা দেবে মোস্ট প্রবাবলি। হ্যাঁ, এত ইজি না, they wouldn't want to go to China. Why would they? না, আর জিনিসটা কি 4 বছরের মধ্যে ওদের আন্ডারস্টাডি এক একটা করে আনবে।
সো আমি এই জন্য চাইতেছিলাম যে ওয়াটফোর্ড রেলিগেটেড হোক, কারণ লিভারপুলের ট্রান্সফার সিস্টেম হচ্ছে এরকম যে ওরা অনেক ডাটা বেসিস দিয়ে করে। ভাই ইসমাইল সারের পিছে থেকে একটু সরেন তো ভাই, ঠিক আছে? ভাই ইসমাইল সার তো 2018 I থেকে am a huge fan of Ismail Assar. ঠিক আছে, for the last 2 to 3 years. আদিও মানে টিম, তো কেন ফলো করবো না? না না ঠিক আছে, and I have even seen him when he talk to Dini and be like, please take care of him, he's very introverted. I've seen that video. তো ওইটাই মানে এখন হচ্ছিল, এখন লিভারপুলের জিনিসটা হচ্ছিল প্যান্ডেমিকটারে মানে ওরকম তেমন কিছু করতে পারবে না, জাস্ট কিছু সাটেল সাইনিং। 2 to 3 years. আদিও মানে ইসের থেকে কেন ফলো করবো? হ্যালো আকিব ভাই, আপনার ইকো হইতেছে মনে হয়, কথা বলেন তো। হ্যাঁ সরি হ্যাঁ সো ওইটাই। সো আমাদের এখন দরকার একটা ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার আর একটা লেফট সাইডে একটা ব্যাকআপ, স্পেশালি ডিফেন্সে। আচ্ছা, আমি আরেকটু মানে ভাই একটা কথা আমি একটু জিজ্ঞেস করতাম টু পোদ্দার ভাই, ঠিক আছে? তো পোদ্দার ভাই, whenever you talk about signing Thiago Alcantara, I know what he gives you when from attack, but I mean if you have seen him play over the last 2 to 3 years, he's more of when he almost plays as a ball playing, CDM player, ঠিক আছে? মানে deep midfield, deep attacking, মানে someone who plays from deep, who is like a CDM, ঠিক আছে? So ওকে দিয়ে না বক্স টু বক্স ওরকম না কিন্তু এখন আলকান্টারা এনিমোর, ঠিক আছে? He just patrols the back four and then he plays well from there. মানে he's more of a deep playmaker, ঠিক আছে? But আমার কোশ্চেন হলো how Liverpool have Jordan একটু ডেভিড সিলভা টাইপের খেলা দেয়, একটু ডেভিড সিলভা টাইপের খেলা দেয়। ডেভিড সিলভা টাইপের খেলা দেয় না, because he doesn't, মানে ও এত সামনে খেলে না এখন, আর ও অনেক পিছে খেলে কিন্তু এখন আলকান্টারা। আমার তো ওইটাই দরকার, আমাদের ওইটাই দরকার যে But you have a Fabinho and Henderson to play that role. Don't you think হেন্ডারসন কে রেগুলার খেলা না? হেন্ডারসন কে কখনো রেগুলার খেলায় না এরা। এই সিজন যদি তুমি দেখো, a lot of matches Henderson went the start. He played in every match, but he went the start in every match. So Henderson তো সব হেন্ডারসন ইনজুরি হওয়ার আগে রেগুলার স্টার্ট করছে, কি বলতেছেন? রেগুলার খেলছে না, রেগুলার অনেকগুলো ম্যাচে রেগুলার স্টার্ট করে নাই। He might not have, but he has. I mean, he was the captain of the team. What are you talking about? কি মানে কি পারভেজ ভাই চিপস খাইতেছে, হাসতেছে। পারভেজ ভাই, আমার কোশ্চেন হলো, don't you think Liverpool would need someone like someone a little bit more creativity in the final third? So I think, don't you think you should go for a CAM who can play as a CM rather than someone who's a deep lying playmaker? The thing is, and to take into account that Thiago is almost 30 years old. আরে মেসি let's not talk about Grealish. ঠিক আছে, পারফেক্ট মেথড না আমি আরেকটা জিনিস বলতেছিলাম, ওরা যদি 30 মিলিয়ন দিয়ে থিয়াগোকে পায়, they should just get him. এটাই হচ্ছে কি ব্যাপারটা, wherever he plays, but that increases their squad depth. Henderson বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, so maybe এই সিজনে সব ম্যাচ খেলতে পারলে নেক্সট সিজনে হয়তো সে নাও খেলতে পারে। মিলনারের মতো প্লেয়ারদেরকে তার হয়তো ছেড়ে দিতে হচ্ছে। Thiago Alcantara isn't bad, but the thing that I've always known about Bayern as long as তারা right players গুলোকে না কিনতেছে, it's good for the other clubs, so I don't want them to scout right players and find them. Obviously আমরা তো না বুঝা কাউরে কিনবো না। হ্যাঁ ঠিক আছে, টাকা না থাকলে হয়তো একটা জিনিস, কিন্তু আমরা যখন কোনো প্লেয়ার খুঁজি যে এই প্লেয়ারটাই আমি করবো, because we have researched a lot about it. For the past 5 years, go ahead. For the past 5 years they had a few share of mistake, but 9 times out of 10 it was a success, তাই না? It was no doubt. আমি না পুত্র ভাই, আমি যে জিনিসটা বলতেছি যে, don't you think you would have needed someone in the final someone like Lingard, someone like Lingard যে হচ্ছে ধরো he's a কামলা, Lingard কিন্তু কামলা, ওর কামলা এফোর্ট নিয়ে কিন্তু কোনো কমপ্লেইন নেই। he's a কামলা কিন্তু লিভারপুল বল চেঞ্জ করলে কামলা ভাই, he's a good, ওরে অ্যাকচুয়ালি যাতে আনতে পারবে ক্লাব,
আই মাস্ট ভাই সে মানে ওর কামলা ক্যারিয়ারটা রিভাইভ করাতে পারবে ক্লব। ভাই কামলা একটা জিনিস প্লাস আর ওর বলদ ম্যানেজার আরেকটা হচ্ছে, জিনিস। ওর এজেন্ট ও হচ্ছে বলদ। তোমার মিনোরিওলা, আরো ফান। ইস আরো না বালোটেলি শিক্ষা পাইছি বুঝছেন। শুনেন আচ্ছা আচ্ছা বুদ্ধা ভাই কামলা এক জিনিস। একটু দাঁড়ান হ্যাঁ বুদ্ধা ভাই একটা জিনিস যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানে এটাও যদিও মানে ভাই বলা ক্রিয়েটিভ যায় না, মিডফিল্ডার হিসেবে আমার যতটুকু মনে হয় লিভারপুলের যে আপনাদের যে টিম আছে বর্তমানে, ঠিক আছে, তো হোসে মাইয়ার খারাপ হইতো না কিন্তু। অনেকেই বলতেছে যে মানে আপনারাও ইনফ্যাক্ট what do you think about Jose Mauer to Liverpool? No, I think he would be a great signing for Liverpool. I fancy them but লিওন ভাই অনেক প্যারা এখন দেখি মানে কতই প্যারা ভাই, মানে আর আই ডোন্ট না ভাই, আপনি যে বলতেছেন প্যারা, দে আর নট ইভেন ইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নেক্সট সিজন। ফকির, আচ্ছা ফকির কোথা থেকে আসতেছিল? ফকিরের প্রিভিয়াস ক্লাব এখন তো বেটিসে, ওই তো লিওনই। আচ্ছা বলো কি জানি বলতেছিল ভাইয়া। ভাই তোমরা এক একজন তো বলো লিভারপুল could be a good signing because they don't have the chance to play UCL next season, so আমি বলি হোসে মাওয়ার 40 million would be বুঝতে পারছি, বাট হোসে মাওয়ার আমাদের রেডারে ছিল অনেক, বাট জিনিসটা কি লিভারপুলের একটা মানে স্পেশালি ক্লব একটু কম্পারেটিভলি ছোট স্কোয়াড নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। ইটস লাইক সিটির মতো স্কোয়াড না, বাট মানে ডিসেন্ট এনাফ যে একটু সাবস্টিটিউশন ছোটখাটো টুইক করা যায়, ঠিক আছে। আর ক্লপের জিনিসটা হচ্ছিল এটা, আমি যদি এমন প্লেয়ার কিনি যে আমাকে বেশিরভাগ বেঞ্চে থাকতে হবে মোর দেন স্টার্ট, ওটা মানে ক্লপ অন পে প্রিমিয়াম ফর দ্যাট। বাট ক্লব যেসব প্লেয়ারকে লাগবে 100 মিলিয়ন হইলেও করবে। এই যে ভিভিডি আনছে, অ্যালিসন আনছে, মানে হি পেড বিগ ফর দোজ বাট ইট পেড ডিভিডেন্ড। I don't blame him because those has been master strokes in a way. ঠিক আছে, if you need to get the best you need to pay অ্যাটাক নিয়ে বেস বানানো যায়। ক্লব এটা বুঝছে যে অ্যাটাকের একটু গাইডেন্স দিলে বেস বানানো যায়, এজন্য অ্যাটাক দিকে আগে ফোকাস করছে। সব মানে সালা ফিরমিনো তো রডার্স সাইনিং ছিল, তো এটা তো ব্লেস completely tough for it. We were linked to Firmino, কিন্তু United were heavily linked to Firmino, and then Liverpool were linked to Depay. Liverpool Depay চাইছিল আর ইউনাইটেড ফিরমিনো চাইছিল, উল্টা হয়ে গেছে। আচ্ছা জলক ভাই মনে একটা কোশ্চেন করতে চাইছিলেন কি জানি? হ্যাঁ বলো না ভাই কোশ্চেন যে সেটা হইতেছে যে মানে আমাদের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, মানে চেলসি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখি না যে কোনো কোচ কিন্তু একটা লং টার্মের জন্য আসে। ল্যাম্পার্ডের কেস ইটস টোটালি ডিফারেন্ট, এটা আপনারাও জানেন আমরাও জানি, ঠিক আছে। এখন কথা হচ্ছে যে ইফ মানে যদি মানে ক্লপের সিস্টেমটা তার চলে যাবার ওয়ার্কআউট না করে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি আবার ওই পুরো ওই 30 বছর যে পান নাই সেই হিসাবে চলে যাবেন কিনা, এটাও একটা তো টেনশনের বিষয়, এটা বলতেছি আর কি। আচ্ছা আমি আপনার একটা মজার কথা বলি, লিভারপুলের কিন্তু এই ফর্মটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত শেষ হয় নাই। মানে কি মনে হয় সবার, মানে না আরো অবভিয়াসলি 2-3 সিজন পরে ডমিনেট করবে, আরো তো কিছু সিজন আছে ডমিনেট করার মতো অবশ্যই আছে, কারণ আগে তো ডমিনেট করবে আমাদের মধ্যে ছিল, এখন তো আপনারা উঠে আসেন, আর্সেনালও আমি চাই আর্সেনালও উঠে আসুক আর কি। না তবে লিভারপুলের সাইকেলটা প্রায় শেষের দিকেই, ক্লপের যখন কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাবে ওই টাইমের মধ্যে সাইকেল শেষ হয়ে যাবে 2024। হ্যাঁ I agree to Parvez bhai, I think by that time and if you're looking at the likes of Firmino, Salah and Mane, they would be around 32-33 by then, so I think you need new players and it's not going to be easy. It could easily be, but it could easily be the same thing again. I wouldn't be shocked. আমি এটা বুঝতে পারছি and I think even Klopp and FSG understands that. আমি তোমাদের সবাই বলি 7 years is not a long term but it's not a short term either. তুমি এটাতে গ্রো করতে পারবা and you make a plan so that তোমার পরে যে আসবে যেন ওই স্কোয়াডটাই মানে ভালোভাবে ইনহেরিট করতে পারে। এই জন্য ক্লব 2 years এক্সটেনশন নিছে, নাহলে ও জীবনে 7 বছরের বেশি কোনো ক্লাবে ম্যানেজ করে না, ঠিক আছে। লিভারপুলের টপ ফ্রন্ট থ্রি রিপ্লেস করতে গেলে চর্বি বের হয়ে যাবে, অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আমি বলি না, ফিরমিনো রিপ্লেসমেন্ট করলে চর্বি বের হয়ে যাবে, সালা মানে রিপ্লেস পাওয়া যাবে, যে ওরা সিস্টেমেটিক খেলে তো ওরা ডেফিনেটলি পাওয়া যাবে। আর ডেটা আর যেটা আমি বলি এই জন্য 4 আর সবকিছু তো এক, তোমাদের যেমন এখন পুরা খুব ধ্বজভঙ্গ অবস্থা, বাট তোমাদের কাছে টাকা আছে, ঠিক আছে। তোমরা এখন ঝলকে বলতেছি তোমরা এখন যে মানে এখন পুরো স্কোয়াড ম্যাসিভলি ওভারহল করতে পারছো, আমাদের কিন্তু ওইটা নাই। সো এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ইয়ার বাই ইয়ার স্কোয়াডটারে বিল্ড আপ করতে হবে। আমরা ইউসিএল জিতে এতগুলি টাকা পাইছি, ওইটা আমরা ইউজ করি নাই।
আমরা এবার লিগ জিতে এতগুলি টাকা পাইছি, ওটা আমরা ইউজ করি নাই। আমাদের যতগুলো জিতবো আগামী 3 বছরে সেগুলো ইউজ করব না। আমরা একবার 2024 সালে ক্লাবে বসা একটা ফাইনাল টিম দিয়ে 2030 পর্যন্ত একটা প্ল্যান নিব, মিশন 2030, মিশন 2050। তোমরা এক একজন এক একটা মিশনে যাও, আমাদের আপাতত মিশন কালকের মিশন। সো ওই মিশন মাথায় রেখে আমি এখন ঘুমাইতে যাচ্ছি, তোমরা কন্টিনিউ করতে পারো আর কি। বাই বাই, টেক কেয়ার পারভেজ ভাই। ওকে, কালকে ইন্টেন্স হবে, ইন্টেন্স। কালকে র‍্যান্ট হইতে হইতে শেষ, অবস্থা খারাপ ব্রো। সামনে ভাই কালকে কখন? ভাই কালকে আবার লাইভ হবে না? হবে না মানে হবে কালকে লাইভ কালকে ম্যাচ টাইম ওয়াচ অ্যালং হবে। কালকে হোপফুলি হবে ভাই। এন্ড ইন দ্য ফার্স্ট টাইম এই আমাদের যতগুলো সেশন হয়েছে তার মধ্যে ফার্স্ট টাইম কালকে এমন একটা ওয়াচ অ্যালং হবে যে সময় সবার ম্যাচ একসাথে, মানে অ্যাট লিস্ট প্রিমিয়ার লিগ ফ্যান্স যারা আছে। সো ফাটাফাটি একটা অবস্থা হবে ম্যান। আর ওয়ার্স্ট হবে আর্সেনালের জন্য, কারণ আর্সেনালের ম্যাচ কোথাও দেখাবে না। সো ইউ গাইস হ্যাভ টু রিসর্ট টু ওয়ান ফুটবল অর সামথিং। কোথায় দেখাবে? কোন চ্যানেল? কোন চ্যানেল? স্টার স্পোর্ট 1। ও স্টার স্পোর্টসও এখন আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তাহলে হবে। তাহলে অপশন না না স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট 1 না সিলেক্ট 1 এ চেলসির খেলা দেখাবে। অপশন হচ্ছে সিলেক্ট 1, সিলেক্ট 2। এখন কি স্টার স্পোর্টস 1 এও দেখাবে? আমি এখন if you have to fit in Arsenal's game, তাহলে that is where you have to go to। লিভারপুলের খেলা আমাদের দেখাবে না হয়। আমি যতটুকু জানি আগে দেখো কার কার খেলা দেখাবে। আমি বলি নরমাল যে ইউজুয়ালি যেটা হয় সিলেক্ট 1 এবং সিলেক্ট 1 এইচডি তে সেম খেলা দেখায়, সিলেক্ট 2 আর সিলেক্ট 2 এইচডি তে সেম খেলা দেখায়। কালকে এটা করবে না। হ্যাঁ কালকে এটা করবে না, কালকে করবে কি সিলেক্ট 1 কালকে চারটা দেখাবে। Tanur bhai and Shams bhai, what are you guys going to do tomorrow? Are you going to still watch the Arsenal game? এই যে That's a good question. আচ্ছা এই যে গেম উইক চেলসি নিউজ দেখবো। সিলেক্ট 2 তে হচ্ছে আর্সেনাল ওয়াটফোর্ড, এটা 9টায়। That can be true. Why? United খেলা সিটির ম্যাচ দেখাবে না? আশ্চর্য। সিটির খেলা কেন দেখাবে? Who are they even playing? হ্যাঁ, What is Arsenal playing for? Nothing. ওরা তো Same thing they have been playing for I don't know for the last বুঝাই দিল যে আর্সেনাল ইজ আ বিগার ক্লাব। হ্যাঁ ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেটাই বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, they are a bigger fan club this is a reflection of ওটাই এই ব্রাইটন আর বার্নলি চারটা ম্যাচ হবে না? জোস ব্রাইটন আর বার্নলি। আচ্ছা আচ্ছা শানুর ভাই, হ্যাঁ ইয়েস, আপনার বস কালকে প্যারা দিব না? আপনার বস তো আর প্যারা দেয়। কে প্যারা দিবে? আপনার বস আপনার প্যারা দিব না? মানে কোন বস? অফিসে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার কেডা? আপনি তো অফিস টাইম থাকেন না। না অফিসে তো এখন অফিসের কাজ শেষ হয়ে যায় ইউজুয়ালি বাই 8। সো কালকে তো 9টায় না নাকি? হ্যাঁ 9টায় খেলা। সো তার মধ্যে উই অল সেট। আমার জানি কেন কালকে ঈদ ফিলিং আসতেছে। ঈদ ফিলিং আমার যে কালকে কি ফিলিং আসতেছে ভাই। I would rather not be in this spot, but I would rather be in Man City's shoes when nothing. আমি বললাম তো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কালকে দুই ফ্যান বেজের মধ্যে একজন কান্দবে। আচ্ছা শানুর ভাই, আমাদের কান্দার চান্স আছে ব্রো। ভাই এগুলো বলেন না পারভেজ ভাই। পপকর্ন খামো, মানে আমাদের তো কোনো যায় আসে না। যারা পপকর্ন পার্টি ওদের জন্য বেস্ট। একদিনের কান্না নিয়ে বসে আছেন, আমরা আর্সেনাল ফ্যান হলো 2-3 দিন ধরে কান্তি আছে। এটা কিভাবে পড়া না আপনাদের? কত নিষ্ঠুর। যে নেক্সট ম্যাচটা যদি কোনোমতে ড্র করে 97 হইতে পারে, দেন আই উইল টেক ইট। ভাই 97 নিয়ে লিগ লুজ করা, তাও আবার থার্ড হাই। আচ্ছা এই ক্লাবের রিফ্লেকশনের ব্যাপার। কালকে যে 4টা ম্যাচ আছে ওখানে কি লিভারপুলের ম্যাচ তো দেখাচ্ছে না? আচ্ছা ও আছে। ভাই লিভারপুলের খেলা টিভিতে দেখাবে না, এটা হয়। লিভারপুলের খেলা দেখাবে না, হয়। ম্যান সিটি বাদ পড়ছে। কি সিটি বাদ পড়ছে, স্পার্সও বাদ পড়ছে। চিপস খায়া হাই হয়ে আছে। Spurs খেলাটা is actually more important than the Liverpool game and the Arsenal. Actually Spurs Crystal Palace Actually it is, but at least nobody cares for Spurs, man. Nobody cares for Spurs. You do. তুমি তো বলো। না আমি চাই যে মরিনো ভালো খেলে। Because he's এই 30 সেকেন্ড বাকি আছে। আর 30 সেকেন্ড পর 5 hours and 30 minutes হয়ে যাবে এই শোয়ের। So maybe that's when we can end it. শানুর ভাই, Yes.
শানুর পারভেজ ভাই আপনি ইয়ার আনবেন, Bro. তাই ওইটা মাস্ট আনবেন, ঠিক আছে? ভাই একটু বেশি হট হেডেড ডিবেট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? নো হার্ড ফিলিং, আরে ঠিক আছে? নো হার্ড People have different opinions about a game, ঠিক আছে? হ্যাঁ অবশ্যই I'm But it sure was কালকে fun, আমরা it was virtual high nice to see five two, মানে it was মানে- nice to see two united fans having completely different ideas না about definitely the same game. একটা জিনিস কমন থাকবে, কালকে we are going to celebrate, কানবে অন্য We কেউ, are. that's for sure. Boom, হ্যাঁ, true. We are gonna glory Man United on the গাবো একসাথে দরকার পড়লে, হ্যাঁ, we'll sing the done. whole song. We will, হ্যাঁ, we will be like we have got Sancho, Paul, but rather than we have Sanchez, we'll be like we will have Sancho. We have Sancho, right, exactly. Sancho, and Bruno. ভাই দেখেন স্যান্টো না জানি আবার স্যানচেজ হয়ে যায়। স্যানচেজ যে ফ্লপ খাইছে, ফ্লপ না জানি আবার স্যান্টো হয়ে যায়। Sanchez has been doing so well, ঠিক আছে? বেশি কথা কইলে Inter wants to buy him, ঠিক আছে? Come on Inter. নেক্সট সিজনে কন্টে তো রবিন হুড ভাই পুরাই আমাদের জন্য, পুরাই। শামস ভাই বলেন ওই গানটা আমাদের এফএ কাপের দিন গাইতে হবে। শানু ভাই এফএ কাপ তো ঈদের দিন, ওই কি করবেন শো? হ্যাঁ অবশ্যই ওইটাই তো ভাই, ঈদের দিন কি গরু কাটবা নাকি তুমি? রাইত পর্যন্ত গরু কাটবা? পারভেজ ভাই কারে সাপোর্ট করবে, আর্সেনাল না চেলসি? I would say ঝলক ভাই কিন্তু আর্সেনাল সাপোর্ট করবে। শামস ভাই ইউ নো এই ফাইনালে কিন্তু ঝলক ভাই আর্সেনাল সাপোর্ট করবে। আমি না, আমি শুনতে পারিনি। ভালো খেলতে হচ্ছে, সামি কি বলছো আমারে? আমি চেলসি আউটগো করছি, একটু চিল করবেন ঈদের দিন, একটু শান্তি মতন আর্সেনাল খেলা দেখবেন। আমি ভাই রাইতে বেলা রিস্ক নিবো না, আমি দিনের বেলা গরু টরু খেয়াল লোড হয়ে পড়ে থাকবো, রাত্রে বেলা গোল খাইছি, গোল দিলে দিছি, গরু আমি খাবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে ভাই? আমি ভাই কোনো রিস্ক এই ঝলক ভাই কিন্তু আর্সেনাল সাপোর্ট করবে আমাদের, ঝলক ভাই কিন্তু আর্সেনাল সাপোর্ট করবে ফাইনালে। তাইলে ঝলক ভাই জার্সি স্পন্সরের নামে দিয়ে দিব আল্লাহর নামে 3টা, ঠিক আছে? আল্লাহু আকবার। বাই দ্য ওয়ে, এটা তো আমরা সবাই জানি আর্সেনাল কিন্তু তাদের নতুন জার্সি পরে গতকালকে মাঠে নামবে, বুকায়ো সাকা নাম্বার 7। already মানে in this season মানে ওজিল কি টেনি আছে ভাই? ওজিল কি টেনি আছে না ভাই? তার মানে কোশ্চেন এটা না যে ওজিল 10 আছে নাকি, কোশ্চেন এটা ওজিল কি আছে নাকি? ওজিল টিমে নেই, ওজিল মনে নামতে পারে, কালকে নামতে পারে। না মানে ওজিল কি আছে নাকি আর্সেনালে? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। হ্যাঁ আর্সেনাল আছে ভাই। প্রতি সপ্তাহে $3.5 লাখ পেলে কে থাকবে না বলেন? এটা ট্রু ভাই, but I hate what Gareth Bale is doing. আমরা যদি কোটিনিওরে নেই তাইলে আমরা ওজিলের 1 এর জায়গায় 1টা সরা দিব, ইরেজ করে দিব, একটা 0 থাকবে। 0 পাবে। আর 0 হয়ে যাবে হ্যাটট্রিক কইরা। জানুর ভাই মালাং স্যারের ট্রান্সফারটা কত দূর গেছে, কোনো আইডিয়া আছে? এগুলি কালকে মালাং স্যার কালকে মেইন কোর্স কালকে Shanu bhai, when do we start? 8টায় হোপফুলি। আমার কাজ ভাই করে দিব, তোমরা পকর করবা না, সমস্যা নাই ভাই। আজকে আমার ফার্স্ট ডে ছিল, কেউ কিছু মনে করে না যদি উল্টাপাল্টা কিছু বলে থাকি। দূর ভাই, মনে নিয়ে আজকে ফার্স্ট ডে ছিল তো ভাই। আমার দেখে কি ওর মনে হয় দিস ইজ মাই থার্ড ডে, মনে হয় আই হ্যাভ বিন হিয়ার ফর এজেস। যে এনার্জি দেখে মনে হয় যে অনেক দিন ধরে আমার আজকে গুতায়, কারণ আমার এনার্জি ছিল না, পরে দেখি যে না হয়ে গেছে। এখন দেখি ঘুমায় আবার সকাল 10টার মধ্যে উঠা লাগবে। ভালো হয়েছে, সবাই পেয়ে গেছে। সবাই বিদায় নিয়ে ভাই আসি।